It facilitates the increase the hemoglobin levels in the blood. Narathai, Durunji Manapagu, Citrus argentifolia. Durunji Manapagu is a Siddha syrup that has been found to aid in the control of nausea and vomiting as well as enhance digestion. நம்ம எல்லா காலேஜஸ்லேயே எல்லா சித்தா ஓபிலையும் ஆல்ரெடி கிவன் ட்ரக்ஸ் தான் நான் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன். அன்னபேதி மாத்திரை, sulfate of argon and green vitriol annabedi. The annabedi மாத்திரை aids in the increase of the hemoglobin in our blood and mitigate anemia. Amukra churnam, Mithania somnifer amukra churnam enhance immunity and serves as antioxidant. Sindil churnam, Tinospora cardifolia, Sindil churnam is aids in the development of the blood cells in our body. Adimadara churnam has the ability to heal oral ulcer and gastritis. Nellikai legium characterizes its vitamin C content, acts as an immune modulator, strengthens our body and nourishes our hair by promoting hair growth. All these medicines should be taken in the appropriate doses and better results. நீலி பிருங்காதி தைலம், கயந்தகரை, கீமோதெரப்பி பேஷண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நீலி பிருங்காதி தைலம் கொடுக்கலாம் ஃபார் growth. Research and findings, anti-cancer properties. Research findings, Siddha herbal remedies that are given for chemotherapy complication may have anti-cancer property as well as. The herbal products mentioned above have been subjected to proper clinical study. Students, நீங்கள் எல்லாமே இதில் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து R&D பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். Next slide. Anti-cancer property of Madhulim plant extract. Punica granatum has anti-cancer properties due to the presence of alkaloids like collagen and galactomin. These alkaloids aid in the prevention of various cancers such as bladder, breast cancer and colon cancer, prostate cancer. Anti-cancer property of Durunji Manapagu. Colon cancer treat can be citrus and peel extract. It contains lemon, limethine, isopropyl. The extract contains hesperidine, camphor, quercetin, rutin, vitamin D are helpful in the breast cancer. Anti-cancer property of Amukra plant extract. These presence of bioactive compounds Vithania A, Vithanidin is Amukra plant extract. It makes a potential anti-cervical cancer agent. Anti-cancer property of the Adimudaram plant extract. Glycoside glababa. Adimudaram plant extract is very helpful in the treating chemotherapy and radium therapy complications. Anti-cancer property of the Sindil plant. Tinospora cardifolia, the plant of contains alkaloid known as epidrine and cryptolipine which have anti-cancer properties. Cryptolipine is a promising treatment of the human osteosarcoma. Anti-cancer property is Nellikai part. Allergic and quercetin, pyrogal and Nellikai plant extract benefits in the treatment of breast cancer, lung cancer, oral cancer, prostate cancer. Everything internationally publication done. அதில் வந்து international publication வந்து எடுத்துறது தான் எல்லாமே. Anti-cancer property of the Karisali plant Clip prostata and the 2 flavonoids, 3 methyl herbal and epigenin 7 sulfate. This flavonoid has anti-cancer activity, stop the advance of tumor cells in the oral cancer. Siddha Yogi Vaidya 30. There is no time, so I am going fast. Siddha Vaidya 30 Vaidya and Siddha Yogi Vaidya Sindhamani that Thera Vaidya இதெல்லாம் எடுத்துக்கு நம்ம சித்தா expect resultant outcomes. The following medication was given 41-year-old female and other 3 my OP patients. Breast cancer surveys. Above these medicines increased the hemoglobin and CBC increased with better prognosis. Weight gain is seen. Discussion. In this presentation, we emphasize that our ancient Siddha medicine are capable of addressing chemotherapy complication and enhancing lifespan of the cancer surveyors. Recommendation. Some of the chemo complication may be successfully treated with specific safe Siddha medicine and more research need to be done for the global acceptance. References. These are the references. Thank you, Doctor. Yes, sir. Wonderful. The oral presentation பண்ற போது நீங்க ஏதோ அந்த ட்ரக்கை கொடுத்து சக்சஸ் ரேட் அதாவது பேஷண்ட்ஸ்க்கு உங்க கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிட்டா நல்லா under trial, sir. Under trial only. Okay, thank you. Under trial only. Thank you. Next conference I will submit the Sure. All the best. Okay. Thank you. Next I would like to invite Vishnu Thank Priya. you all. Thank you. Vishnu Priya. Then Abhinaya. Vishnu Priya available here? Yes, come. Abhinaya, Arul Kumaran. கொஞ்சம் முன்னால வந்து உட்காந்துக்கலாமே.
அப்புறம் திவ்ய பாரதி, குணசீலன், மௌலீஸ்வரன். இந்த பேப்பர் ப்ரெசன்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் முன்னால் வந்து உட்காந்துருங்களேன். செகண்ட் ரோவுக்கு வாங்க எல்லாம். ஆரம்பிக்கலாம். Good morning to one and all. Myself Dr. K. Vishnupriya, doing PhD regular under the Department of Varma Maruthuvam in National Institute of Siddha under the guideship of Dr. M.P. Mahadevan sir. The objective of the study is to compile and analyze the therapeutic effectiveness of Varmam therapy and external therapies in the management of Korai-Vadam, intervertebral disc disease. Study type case report. Study place Ayodhidasa Pandidar Hospital, National Institute of Siddha. Treatment period 21 days. In the 21 days, first 7 days NA cut was given and next 14 days Varmam therapy was given along with Votradam. The patient was admitted in IPD. Patient details, age 34, male, he was a motor mechanic. Chief complaints, pain in the low back region, radiating to both lower limbs and weakness in both lower limbs, unable to walk and use both lower limbs for the past 25 days. Patient had a history of heavy weight lifting followed by initiation of the symptoms. The patient was unable to walk and came to the OPD in wheelchair. Before 25 days, the patient was normal. Suddenly, patient developed pain in the low back region, followed by heavy weight lifting. Followed by that, the patient felt pain radiating to the posterior part of both lower limbs. Then, patient felt weakness in the lower limbs. Patient was unable to walk without support, and he had undergone allopathic and physiotherapeutic treatment. The MRI, which was taken at the day of injury, revealed that there was a intervertebral disc prolapse in L1, L2 and L2, L3 region. In L2, L3 disc space, bilateral paracentral nuclear pulposus protrusion and extrusion was seen, and this caused cauda equina nerve root indentation in both sides. The patient was not a known case of diabetic, systemic hypertension, bronchial asthma, CAD and thyroid. Personal history, he was married, belonged to low economic status. He had no other habits, trauma history of heavy weight lifting. In Siddha aspect, he was a couple. Okay, sir. On local examination, the movements of the hip joint are affected and there was tenderness in the low back region. The power of the patient in both lower limbs was 3 and the muscle tone was slightly hypotonic. There was diminished knee and ankle reflex. The pain, touch and temperature was diminished in both the lower limbs. Based on this, the patient was diagnosed as Korai-Vadam. Korai-Vadam is mentioned in the Siddha test Vada Nidanam, reporting the symptoms like pain in the lumbosacral region, heat and prickling sensation in the perineum, unable to sit erect, numbness or paresthesia in both lower limbs. It can be correlated with lumbar intervertebral disc disease. Treatment plan, the patient was admitted in the IPD. Internally, the patient was treated with Amukra Churnam tablet and Kukil Parpam tablet. Along with that, Ayavira Chenduram. This Ayavira Chenduram is indicated as a special drug for Korai-Vadam, so I have chosen that drug. External therapies for first 7 days NA cut and next 14 days Varmam therapy. Puravalayam NA cut. In this procedure, the medicated oil is poured over the affected area in an enclosed built Puravalayam, which is made of ulundu dal. For this, I have chosen Lahuvidamutti Thailam. Lahuvidamutti Thailam in Siddha Vaidya was indicated for Vada disease. Particularly, they have mentioned for muscle spasm. The patient had a severe muscle spasm, so I have chosen that drug. Varmam therapy, these Varmam points were mainly stimulated. We can see further. The Varmam therapy was given for the 14 days, in a continuous 14 days. In the morning time, 20 minutes, the patient was in the lying position. Mudichu, Karanadi Mudichu, Sara Mudichu, Tunnal Mudichu, Padipasu Pasa Mudichu, Kumbaka Mudichu, all these Mudichu were simulated in clockwise and anti-clockwise position. This procedure was repeated for 3 times. Nanganar Puttu Varmam. It is in the sacroiliac joint, 2 finger width lateral to the Puttapurutha Adangal, Amai Kalam.
மேல்மண்ணை வர்மம், குதிக்கால் வர்மம், உப்புக்குற்றி வர்மம், விருத்தி காலம், பாதசக்கர வர்மம், உள்ளங்கால் வெள்ளை வர்மம். Along with this, these 3 தடவல் was also done. நங்கனார் கூட்டு தடவல், நங்கூர தடவல், புட்ட தடவல் and தண்டுவட பின்னல். கொம்பரக்கு ஒற்றடம். Please come to conclusion. Time is not here. Okay. Okay, sir. Last slide. I have assessed the low back pain using Oswestry low back disability questionnaire. In every week, the patient had 46% of improvement along with visual analog scale. This proves that Varmam along with external therapy proved to be effective. Thank you. ஒரு கேஸ் கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுற போது நீங்கள் இப்போ இந்த புறவளையம் போடுறது, வர்மம் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும், உங்கள் கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு அதெல்லாம் வீடியோ பண்ணணும். அதை கொண்டாந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணால் தான் இட் வில் பி மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் எஃபெக்டிவ் while on your presentation. Okay. They're just giving a census and by இது அது அவ்வளோ எஃபெக்டிவ் கிடையாது. இனி அப்படி பண்ணுங்க, சரியா? Okay, sir. Okay, very well done. Thank you. Thank you, sir. அபிநயாவா? அபிநயா? Good morning, everyone present here. I'm Abhinaya from Sri Sairam Siddha Medical College, doing my final year UG. And my topic is a survey on prevalence of anemia among age group of 15 to 50 in different social groups. Anemia is one of the 6th disease said by the World Health Organization to be achieved in 2030, and the aim of my survey is to know about the prevalence of anemia among the age group 15 to 50 and causes of anemia, awareness on knowledge about anemia among the population, and utilization of Siddha medicine for anemia. I have set a questions, prepared a set of questions based on causes, level of hemoglobin, and Siddha medicine used for anemia among the population. I have got the concern, and I made the population to answer them in the Google Forms. Inclusion criteria include 15 to 50 age group and people of any social group. Exclusion criteria is age below 15 and age above 50. The research finding is hemoglobin, how much hemoglobin plays an important role in the survey, and causes of anemia, and knowledge and medicine of anemia. Result is I have got a 169 response. In this, only 23% of people have normal hemoglobin level, and remaining persons have mild, moderate, and severe anemia. In this, 1% people have a severe anemia, and most of them have mild anemia, and 16% rate for moderate anemia. Next, causes is mainly accidents and blood transfusion, and least is the genetic disease. Next, 7% persons do not have the knowledge about anemia, and 92% people have knowledge about anemia. Next, only 12.6% take Siddha medicines for anemia. Remaining 87.4% do not take Siddha medicines for anemia. With this, I conclude that women are the most affected with mild anemia of age group 20 to 25. And causes, blood loss is the most major reason for anemia. And many have the knowledge and awareness about anemia, but only few people use Siddha medicines for anemia. With this study, I recommend that more awareness must be created about anemia, and the Siddha system medicines must be used for anemia. These are my references, and I thank my participants of my survey and my college management for providing this opportunity. Thank you everyone for patiently listening. இது நீங்கள் வந்து இட்ஸ் அ நெட் பேஸ் சர்வே இல்லையா? எஸ் சார். ஓன்லி அப்போ நீங்கள் வந்து வாட்ஸ் தி எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டையும் சேர்த்து கவர் பண்ணிட்டீங்க. வாட் இஸ் தி ஏரியா ஆஃப் கவரேஜ் தெரில. வாட் இஸ் யுவர் கம்பேரிட்டிவ் டேட்டா வித் என்எஃப்ஹெச்எஸ் அனிமியா ஸ்டேட்டஸ் அது ஏதாவது பார்த்தீங்களா சார்? என்எஃப்ஹெச்எஸ்ல அனிமியாக்குன்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்குமா சார்? அது நீங்கள் உங்களுடைய 169ல் 60%க்கு வந்து நீங்கள் மைல்டு அனிமியா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. எஸ் சார்.
புரியல சார். Which year you are studying? சார் ஃபைனல் இயர் சார். Final year student. Okay. Okay, thank you. ஏதாவது அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கீங்களாமா? ஐஹெச்சி அப்ரூவல் எதுவும் வாங்கியிருக்கீங்களா? இல்லை. No, sir. ஓகே. ஆக்சுவலாக கூகுள் ஃபார்ம்ஸ்லேயே வந்து there is a lot of அவுட்புட் டயக்ராம்ஸ்லாம் வரும். அது மாதிரி எதுவுமே நீங்கள் ஃப்ளோட் பண்ணலையே? சார் ஐ ஹவ் கம்பைன்ட் அண்ட் சார். நீங்கள் கூகுள் ஃபார்மில் வாங்கினீங்களா, அதனுடைய பேக் எண்டில் நீங்கள் என்ன வாங்கினீங்களோ அதுக்கான என்டையர் ரிசர்ச் டேட்டா வரும். அதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணலேன்னு சொல்கிறேன் சார். அதான் சார் காசஸ் வந்து நான் தனியாக போட்டுட்டு கம்பைன் பண்ணங்காட்டி இப்படி ஆயிடுச்சு. சரி, Okay, ஓகே, okay. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். அருள்குமரன். அருள்குமரன். அருள்குமரன் இல்லையோ? அருள்குமரன் யாருப்பா? வாட்டர். Field study of medicinal useful activities. சார் எரர்ல தமிழ் என்னாச்சு? இல்லை அது சி ஃபாண்ட் நீங்கள் இது எரர் ஆகாது. என்ன பாயிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள், நீங்கள் லாஸ்ட்டில் வாங்க. ஓகே சார். கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பாயிண்டையும் காப்பி பண்ணி இந்த சிஸ்டம்ல ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே ஓகே. நீங்கள் கடைசியாக ஓகே. திவ்ய பாரதி. ஓகே. வேமா கரெக்ட் பண்ணி பாப்போம். A pleasant morning to one and all present here. I am P. Divya Bharati, studying second professional on 80 Siddha Medical College. I thank my staff, Dr. Vimala, for guiding us. My topic is maintenance of oral hygiene and oil pulling using oil pulling for treating pyorrhea, halitosis and maintenance of the oral hygiene. Aim. ப்ரிவலண்ட்டாக ஆயுர்வேதாவில் ரொம்ப மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஆயில் புல்லிங் வந்து ப்ரிவலண்ட்டாக வந்துட்டுருக்கு. நம்ம சித்தா சிஸ்டமில் ஒரு ஃபார்முலேஷன், சித்தா ஃபார்முலேஷன் யூஸிங் தி ரெஃபரன்ஸ் சித்த வைத்திய சிகிச்சை கிரமம், அதுலேருந்து ஒரு ஃபார்முலேஷன் எடுத்து நம்ம ஆயில் புல்லிங் பண்ணால் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மெத்தட்ஸ். ஆயில் புல்லிங் ஆர் ஸ்விஷிங், அதாவது விகரஸ் ஸ்விஷிங் ஆஃப் ஆயில் பிட்வீன் தி டீத், அதுதான் ஆயில் ஸ்விஷிங். ஆயில் புல்லிங் மீன்ஸ் புல்லிங் அவுட் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் தி கம்ஸ். ஆயிலை அப்சார்ப்ஷன் மீடியமாக யூஸ் பண்ணி புல்லிங் அவுட் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் தி கம்ஸ் தான் ஆயில் புல்லிங்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார்முலேஷன் 1.3 liters ஆஃப் வாட்டர் எடுத்து பாயில் பண்ணிக்கணும். அதில் 60 grams ஆஃப் பொன்காமியா பின்னேட்டா ஓட பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை 365 ml டிகாக்ஷனாக ரெடியூஸ் பண்ணணும். அந்த டிகாக்ஷனை 325 ml ஆஃப் செசமி ஆயில் நல்லெண்ணெயில் ஆட் பண்ணி 20.4 grams ஆஃப் டெம்னேவியா கடுக்காய் தூளும் ஆட் பண்ணி ஆயிலும் டிகாக்ஷனும் மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ப்ரொசீஜர். ஆயில் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு 15 minutes வந்து விகரஸாக புல் பண்ணணும். த திக் விஸ்கஸ் ஆயில் வந்து தின் மில்கி ஃப்ளூயிடாக வர நம்ம வந்து புல் பண்ணணும். அதுதான் இதோட ப்ரொசீஜர். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு நோட் தட் இட் ஷுட் பி டன் இன் எம்டி ஸ்டொமக் ஆஃப்டர் ப்ரஷிங். அண்ட் புல்ட் அவுட் ஆயிலில் வந்து எல்லா டாக்ஸின்ஸுமே இருக்கும். நம்ம ஓரல் கேவிட்டியில் உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுனாலே இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோட் தட் தி புல்ட் அவுட் ஆயில் ஷுட் நாட் பி இன்ஜெஸ்டட். ஆக்ஷன், செசமி ஆயிலோட ஆக்ஷன் என்னென்னா சப்போனிஃபிகேஷன், அதாவது சோப் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ மீடியம் டு ஃபார் தி ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் தி mechanisms present in our oral cavity. So ஆயிலில் இருக்கிற பாண்ட்ஸ் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே விக்ரஸ் ஸ்விஷிங்னால சோப் ஃபார்மேஷன் நடக்கும், சப்பானிஃபிகேஷன் நடக்கும். ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் டு புல் அவுட் தி டாக்ஸின்ஸ் ஃப்ரம் அவர் மவுத் ஈஸிலி. அண்ட் ஆல்சோ தி அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் தி செசமி ஆயில் இஸ் கன்ஃபர்ம்ட் அஸ் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி. ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இதாக இருக்கும். டெர்மினல் செபுலா, கடுக்காய் தூள். ஆயில் புல்லிங் நம்ம எம்டி ஸ்டொமக்கில் பண்ணுறதுனால ஒரு வெகிட்டல் தன்மை இருக்கும். அந்த வெகிட்டல் தன்மையை போக்குறதுக்காக நம்ம வந்து கடுக்காய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் ஆல்சோ துவர்பி, ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆஸ்ட்ரிஞ்செண்ட்டாக வந்து கடுக்காய் தூள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
bark of Pongamia pinnata. Pungam pattai வந்து it is used as an it is used to cure ulcers, mouth ulcers cure பண்றதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ரிசல்ட்ஸ் என்னன்னா ஹாலிடோசிஸ், வாய் துர்நாற்றம். இப்போ நம்ம சொசைட்டில ப்ரெவலண்டா இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்னன்னா வாய் துர்நாற்றம். இது எதனாலனா நம்ம வாயில இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ற சல்ஃபைட் பாண்ட்ஸால தான் கிரியேட் ஆகுது. திஸ் ஆயில் புல்லிங் ஹெல்ப்ஸ் டு பிரேக் தோஸ் சல்ஃபைட் பாண்ட்ஸ் which results in the curing of the halitosis. Pyorrhea and gingivitis, அதாவது untreated gingivitis leads to pyorrhea and periodontosis. இது வந்து நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமலே விட்டோம்னா it can lead to the loss of the tooth. ஸோ நம்ம ஆயில் புல்லிங் வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு வரையில் என்ன பண்ணலாம், ஓரல் ஹைஜீன் மெயின்டைன் ஆகி ஓரல் பிஹெச் வந்து மெயின்டைன் ஆகலாம். சிஸ்டமிக் எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது ஓரல் ஹைஜீன் இஸ் வெரி மச் ரிலேட்டட் டு தி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி ஜிஐடி. ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் தி ஓரல் ஹைஜீன், வருமுன் காப்பதே சிறந்தது மாதிரி நம்ம ஓரல் ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணாலே அப்கமிங் டிசீசஸ், ஜிஐடி ட்ராக்ல உள்ள டிசீசஸையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். அண்ட் வந்த டிசீஸ் அதாவது பயோரியா, ஹாலிடோசஸையும் நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம். இப்போ காமனாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க குளோரோஹெக்சிடின் மவுத் வாஷஸ் வந்து ஸ்டெய்னிங் வந்து ரொம்ப இருக்கும். பெர்மனன்ட் ஸ்டெய்னிங் வந்து நம்ம மவுத்தில் லீவ் பண்ணிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் அல்டர்னேஷன் ஆஃப் டேஸ்ட் வந்து அல்டர் பண்ணுற சென்சேஷன் வந்து குளோரோஹெக்சிடின் மவுத் வாஷஸில் இருக்குது. ஸோ அந்த ரெண்டுமே நம்ம ஆயில் புல்லிங், நம்ம ஃபார்முலேஷன் யூஸ் பண்ணி ஆயில் புல்லிங் இருக்கிறதுனால ரெண்டுமே நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் இஸ் வித்தவுட் மச் side effects. Recommendation, so it is a very cost effective and easy procedure to maintain the oral hygiene. உங்கள் காலேஜ் ஓபியில் இதை செய்கிறீங்களா நீங்கள்? காலேஜ் ஓபியில் லோக்கலாக நாங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் சார். காலேஜ் ஓபி லோக்கல் தான்? இல்லை சார், நான் காலேஜ் ஓபியில் கொடுக்கல, நாங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம் சார். அப்படியா? ஓகே, ரைட், வெல் டன். இந்த மெத்தடாலஜி எந்த ரெஃபரன்ஸ்மா? சித்த வைத்திய சிகிச்சை கிரமம் சார். இந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் ஆட் பண்ணி ஓகே. சப்பானிஃபிகேஷன் அண்ட் சோப் ஃபார்மேஷன் மட்டும்தான் உங்களோட அப்ஜெக்டிவ்னா, why you have chosen the sesame oil, or is there any other oil can also be tried? No, அதுக்கு செசமி ஆயில் தான் ரெகுலராக நம்ம ஆயில் புல்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணுற ஆயில். கோகோனட் ஆயிலில் ஸ்டடி போயிட்டுருக்கு. பட் ஆனால் செசமி ஆயில் வந்து ரெகுலராக நம்ம ஆயில் புல்லிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த ஃபார்முலேஷனில் செசமி ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஓகே மேம், ஓகே, கங்க்ராட்ஸ். தேங்க்யூ சார். குணசீலன் அவைலபிள்? Good morning to one and all. My topic is efficacy of Siddha drugs in the management of Nalagrandhi Viranam venous leg ulcer, a case study and in silico trial to test Pungavichandram for venous ulcer candidate. Introduction. Aims and objective. My aim is to determine the efficacy of Pungavichandram for the management of venous leg ulcer. Pungavichandram we subjected first for heavy metal analysis, next in silico docking and next case study. ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர். நாலகிரந்தி சர்ஜரி புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குருதி ஓட்டம் இல்லாமல் தேங்கும் போது அதன் விளைவாக கெட்டிப்பட்டு நாளங்கள் வெளியே வரப்படணும் அப்படின்னு 2 குறிக்கணங்கள் மற்றும் அதோட காசு கொடுத்துருப்பாங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைரக்டாக வீனஸ் அல்சருடைய சிம்டம்ஸாக இருக்கு. நீங்கள் மெத்தடாலஜிக்கு போங்க. மெத்தடாலஜி போங்க. ஓகே சார். லிட்ரேச்சர் ஆஃப் காவிக்கல் படிகாரம் both have astringent, styptic and cooling property as well as பொதுவான பாட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க துர்மாமிச வளர்ச்சியை தடுக்கும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூவை நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் பூங்காவிச்சந்திரம் ஆஸ் மென்ஷன்ட் இன் தாது ஜீவம் புக். ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் பூங்காவிச்சந்திரம் லாஸ் அண்ட் ட்ரையிங்கில் 18.9% இருக்குது. டோட்டல் ஆஸ் 70%, பீக்கர் 3.83. அட்டாமிக் அப்சர்வ் ஸ்பெக்ட்ரம் பண்ணும்போது எல்லாமே பிடிஎல் லெவலில் கம்மியாக தான் இருக்குது. Case details. A 70 years old male approached OPD GSMC on 28/12/2023 with complaints of foul smelling, necrotizing and oozing ulcer in lower 1/3 of left lower limb since 2 years with dilated tortuous and elongated veins present in the both limbs since 10 years. அப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா patient has a complaint of mild difficulty in breathing, pallor and conjunctiva and deep capillary filling in the fingers of upper limb. Ulcer grade வந்து grade 2, partial thickness of ulcer involving epidermis and dermis. CAP classifications grade C4A, pigmentations and edema present. No history of diabetes and hypertension. Laboratory investigations TC and DC normal, but HB is very low, ESR is very high. Examined in our hospital also on 29/12 at 9 AM. Preclinical study we made in silico by one. Protein and the ligand structures. The protein CX43 ligands from Pungavichandram. These are the ligands and the binding scores we mentioned. This is RMSD of proteins and ligand graph.
Discussion 1. Why? The binding score between the protein name connexin 43 and the ligand alum and the red core was 7.2, which is very significant. So I will go for the further clinical study. In Siddha invite தேர்வு pale and coated, நிறம் moderate, மொழி விழி normals, parism, varicose ulcer present, மலம் dark colored stools, மூத்திரம் pale yellow with no odor, நாடி வாதபித்தம். நாதபித்தம் was determined by our நெய்க்குறி. First we take, it is present as very irregular. After 5 minutes, a small circle shape present. After 10 minutes, the circle shape increased. After 15 minutes, Ali shape, which mentioned in our Neer Neikuri book. So we determine the Kutram as Vadapittam as mentioned in Noinadal book. Next we take Manikadai. நோயாளின் மணிக்கடையன் 8. நோயாளி கூறிய குறிகுணங்கள் வயிறு பொறுமல், உணவில் விருப்பமின்மை, உடல் சோர்வு. நோயாளியின் குறிகுணங்கள் மணிக்கடை எண் 8 கீழ் கூறப்பட்டுள்ள குறிகுணங்கள் ஒப்புமை அடைகிறது. Systemic examinations, cardiovascular system normal, CNS normal, sensory normal, Glasgow-Coma scale is normal, also score is 15. Respiratory system normal but presence of shortness of breath. Abdominal examination soft and non-tender. Treatment, these are the drugs we provided. All the drugs were procured from Government Siddha Medical College and Hospital OPD. Prognosis of non-healing venous ulcer. On 29 January, a patient comes with venous ulcer complaint. He take allopathic internal external but mild improvement only present. From 30 to 2, the patient was very febrile. So we take CBC, ESR, TC and DC and give Siddha internal external. The pain and post discharge நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 2 to 9 நாங்கள் பார்த்தோம். நாங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் வித் பூங்கா வச்சுருந்தோம். பட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அன்றைக்கி வந்து பார்த்தா காஃப் அண்ட் கோல்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஊண்ட்லேருந்து ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் இருந்துன்னு சொன்னாங்க. 10 to 13 patients with complaints of headache இருந்தது. ஸோ நாங்கள் பார்த்தோம்னா அன்னைக்கு காலையில் 10 மணிக்கே வந்து திரிக்கடுக்கு சுரம் கொடுத்தோம், பிடி வித் ஹனி கொடுத்தோம், ஹெட்டேக் நல்லாவே குறைஞ்சது. அப்புறம் 40 to 21 பார்த்தோம்னா மறுபடியும் சிபிசி எடுத்து பார்த்தோம். ஏன்னா வந்து ஹெச்பி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது. ஸோ எடுத்து நாங்கள் அட்வைஸ் பண்ணோம். அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், இன்டர்னல் மெடிக்கேஷன் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். ஹெச்பி வந்து 7.4 இருந்தது, 9.5 ரைஸ் ஆச்சு. அண்டர்மைனிங் அந்த எட்ஜஸில் வந்து நல்லா டெவலப் குறைஞ்சது. அப்புறம் 20 to 25 பார்த்தீங்கன்னா ஊண்ட் வந்து நல்லா சரியாக ஆரம்பிச்சது. ஸோ நாங்கள் வந்து இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் அதே ஃபாலோ பண்ணி ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அந்த ஊண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் மாறி இருக்கு. அன்னவே சந்திர மாத்திரை கொடுத்ததுனால கிராஃபிக்கலாக கொடுத்துருக்கோம். டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் ஹீமோகுளோபின் லெவல் த ஹீலிங் பிகம்ஸ் குட் டே பை டே. This is what the wound assessment criteria based by Bats and Jensen wound assessment tool. Based on 13 criteria, we make a score. Score at baseline பார்த்தீங்கன்னா 52 இருந்தது. At end day பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1 குறைஞ்சிருக்கு. This is what the pictures we take. Discussion. In this case, venous ulcer radioactive oxygen species. Picture odara podupa. Sir, previous slide. Picture podu. It's okay. Sir, discussion. In this case, venous ulcer reactive oxygen species are one of the important factors that hinders the process of wound healing. Topical applications of Pungavichanduram, which contains the ligands cholesterol hemisuccinate and phosphatidyl ethanolamine and tetradecane scavenging compounds, which reduce the oxidant burdens and promote rapid wound healing. Okay. Thank you. இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபெப்ரவரியிலோட அட்மிட் ஆனதுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கீங்கல்ல, அது என்ன வச்சு ட்ரீட் பண்ணீங்க அந்த ஃபெப்ரவரிலுக்கு? சார் நாங்கள் ஃபெப்ரவரியில் வந்து நாங்கள் அந்த 1 day மட்டும் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டோம் சார். அப்புறம் தலைவலி வந்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் 3 கட்டு தான் கொடுத்தோம் சார். அவருக்கு வந்து அந்த ஊண்டாலேயே வந்து அந்த ஃபீவர் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்தது சார். நாங்கள் 3 கட்டு கொடுத்த உடனே நார்மல் ஆயிடுச்சு சார். அது 3 கட்டு ஒன்று தான் கொடுத்துருக்கு. 3 கட்டு மட்டும் தான் கொடுத்தோம். ஃபீவருக்கு வேறு எதுவும் கொடுக்கல சார். ஓகே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார் நாங்கள் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா phase 2 ட்ரையல் பண்ணலான்னு இருக்கோம் சார். இது மட்டும் இல்லை, ரேஷனல் ஃபார் இன்சிலிகோ சார். இன்சிலிகோக்கு என்ன ரேஷனல் பாங்க சார்? இன்சிலிகோ புரியல சார். ரேஷனல் ஃபார் இன்சிலிகோ இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க, இன்சிலிகோ ஸ்டடி பண்ணுங்க, எதுக்காக பண்ணியிருக்கீங்க சார்? ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சார் இந்த பூங்காச்சந்திரம் வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் இன்டர்னல் மட்டும் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சார். இது வரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் எங்கேயும் கொடுக்கல. எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாரம்பரிய வைத்தியர் வந்து இப்படி எக்ஸ்டர்னல் கொடுத்துட்டு இருக்காரு, நாங்கள் கேள்விப்பட்டது மட்டும்தான். சரி, எப்படி நம்ம எடுத்த உடனே சொல்லணும் பண்ண முடியாதுல்ல. ஸோ அதனால இன்சிலிகோ நாங்கள் பண்ணி போகிறோம், எங்களுக்கு பண்ண தெரியும். ஸோ நாங்களே ஓனாக பண்ணிக்கிட்டோம் சார். ரிசல்ட் நல்லா வந்தது. அது நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்னாக வச்சுக்கிட்டு சரி எக்ஸ்டர்னல் கொடுத்து பார்ப்போமே. இல்லைம்மா, இப்போ இதில் இன்சிலிகோவில் என்ன பண்ணீங்க, அதில் என்ன வந்ததுங்கிறத இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ நீங்கள் வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ், அதாவது ஆக்சிடென்ட் ஸ்க்ரீனிங்காக தான் அதை அங்கே எக்ஸ்டர்னலாக யூஸ் பண்ணீங்களான்னு கேட்குறேன். ஆமாம் சார். ஊண்டு ஹீலிங்காக அந்த பொட்டன்ஷியல் அதில் பார்க்கல சார். உங்களுடைய லிகாண்ட் வந்து ஊண்டு ஹீலிங்கில் பார்க்கல இல்லையா சார்? ஊண்டு ஹீலிங் அந்த பார்த்தது சார். ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் கொடுத்த மெடிகேஷன் சார். ஊண்டு ஹீலிங்காக கேப் ஜங்ஷன் CX14 ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது சார். அந்த ப்ரோட்டீனோட அந்த நான் சொன்ன அந்த 3 லிகான்ஸ் வந்து
வந்து பூங்காவி சந்திரத்தில் இருக்குது சார். அந்த ப்ரோட்டீனோட இந்த லிகான்ஸ் போய் நல்லா மேட்ச் ஆகுது, பைண்டிங் அஃபினிட்டி அதிகமாக இருக்குது. ஸோ வந்து அது எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தது பைண்டிங் 5.2 தான் அதில் பைண்டிங் அஃபினிட்டி 7.4 சார். சரி, நீங்கள் அது பைண்டிங் அஃபினிட்டி குறைய நல்ல ரிசல்ட்டாக கூட சார் பைண்டிங் அஃபினிட்டி வந்து 7 to 11 இருந்தால் மட்டும் தான் பெட்டர் சார். அதிகமாக இருக்கக்கூடாது, அதை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது சார். 1 to 7 தான் அப்நார்மல் சார். ஒன்லி 7 to 11 மட்டும் தான் இருக்கணும் சார். சரி, ஓகே, தேங்க்யூ. அது சார் இது ஆன்கோயிங் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சார், இந்த பேஷண்ட் ஒன்னோட ஃபோட்டோ சார், அதனால இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஆனால் ஃபுல்லான ஹூண்ட் ஹீல் ஆகலை சார். இது பேஷண்ட் 2 சார். திஸ் I dedicate my sincere thanks to my Jayanti ma'am, Pugulanthi sir and Yamuna ma'am and my co-authors also. Thank you. Okay, well done. Once again, only one question. You have taken RGM as well as Sivanar Amridam also. ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே டைம்ல கொடுக்குறீங்களா? இல்ல சார், ஆக்சுவலா பரங்கிப்பட்டியோட நாங்க சேர்ந்து கொடுத்தோம் சார். பரங்கிப்பட்டியோட சேர்ந்து கொடுத்தது தான் வந்து சாம். இல்ல, but you have chosen both the drug on simultaneously. yes sir. ஆனா RGM வந்து 5 days மட்டும் தான் கொடுத்தோம் சார். இல்ல, அப்ப கொடுக்கும்போது சிவனார் வந்து சேர்த்து கொடுத்தோம் சார். Okay. I wait. Maulishwaran available? Yes, come forward. Actually, I did a survey, sir. I added some graphs, sir, that a lot of questions answered, sir. So the survey, total service. இல்லை உள்ளே போட்டுருக்கீங்களா? உள்ளே போட்டுருக்கீங்க. ஸ்லைனா தட்ஸ் enough. Presentation போட்டுருக்கீங்கன்னா Sir, can I please see? Okay. Good morning to one and all present here. I am Maulishwaran from Siddha Medical College, studying my first BSMA professional. My topic is on a survey on psychiatric care of Siddha on geriatrics. These are the contents we are going to see below. Introduction. Sir, based on geriatric patients வந்துட்டு psychiatric care பற்றி வந்து சித்தாவில் வந்துட்டு ஒரு அவேர்னஸ் எல்லாமே வந்துச்சுங்க சார். அதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக இந்த சர்வே எடுத்தேங்க சார். அதில் கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸையும் நான் இங்கே வந்துட்டு போட்டிருக்கேங்க சார். எந்த இயர் பண்ணுறோம்? BFMA first profession, sir. First profession. So Siddha medicine வந்துட்டு based on dietary remedies, அதுக்கப்புறமேட்டு herbal remedies, lifestyle modification மூலமாக வந்துட்டு psychiatric வந்துட்டு geriatric patients நல்லா கேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துருக்கேங்க சார். நான் எடுத்த சர்வேலிங் சார் அவங்களுக்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு காமனாக இந்த 3 டிசார்டர்ஸ் பற்றி நான் கொடுத்துருக்கேங்க சார். ஃபஸ்ட்டு வந்து டிமென்ஷியா இருந்துச்சுங்க சார் அவங்களுக்கு. அது வந்து லேட் லைஃப் சைக்கோசிஸ், அவங்களுக்கு நிறைய ஹாலுசினேஷன் டெல்யூஷன்ஸ் இருந்துச்சுங்க சார். இந்த மாதிரி வந்துட்டு அவங்ககிட்ட வந்து எதை பற்றின ஹாலுசினேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறப்ப வந்துட்டு ரொம்ப ஓல்ட் ஏஜில் இந்த பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு தன்னோட லைஃப் பார்ட்னரோட ஹாலுசினேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சார். அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்களோட கிராண்ட் டாட்டர், கிராண்ட் சன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட ஹாலுசினேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சார். மோஸ்ட்டாக அலோனாக இருக்கிறனால தாங்க சார் இந்த ஹாலுசினேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. டிமென்ஷியாவோட நெக்ஸ்ட் தான் இருந்துச்சுங்க சார். அது மாதிரி மோஸ்ட் காமனாக அதுக்கப்புறமேட்டு சப்ஸ்டன்ஸ் மிஸ்யூஸ் டிஸார்டர்ஸ் இருந்துச்சுங்க சார். அவங்க வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப கிரேவிங்னால வந்துட்டு எடுத்துக்கூட நிறைய சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க சார். நான் பார்த்த ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு டேப்லெட்ஸ் வந்துட்டு மாற்றி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க சார். ஏன்னா வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டேப்லெட்ஸ் வாங்குறாங்க, எல்லாம் ஒட்டுக்காக கொடுக்குறதுனால வந்துட்டு அதை வந்துட்டு எதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னு தெரியாமல் எல்லாம் மாற்றி எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சார். பார்த்து காலில் வந்துட்டு எல்லாம் மாற்றி எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு அதனாலேயே பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுங்க சார். அதுக்கப்புறம் மெத்தடாலஜி சார், நான் வந்துட்டு மொத்தமாக வந்துட்டு 3 சர்வே எடுத்தேங்க சார். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்வே எடுத்தேங்க சார். அதுக்கப்புறமேட்டு அதுலேருந்து ஃபில்டர் பண்ணிட்டு சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட் மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணேங்க சார். அதில் வந்துட்டு டிமென்ஷியாவோட சிம்டம்ஸ் இருந்தவங்களுக்கு மினி மென்டல் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணேங்க சார். இந்த சர்வே எல்லாமே ஈரோடு அண்ட் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் பண்ணிச்சிங்க சார். கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு நானே அதில் ஒரு கொஷினை ரீட் பண்ணிட்டு நானே வந்துட்டு லொக்காலிட்டி ஃபுல்லாக சுற்றி அவங்ககிட்ட வந்துட்டு கேட்டு நான் கண்டென்ட் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேங்க சார். இதில் வந்துட்டு ஒரு 7 மெம்பர்ஸ்க்கு மட்டுங்க சார் நாங்கள் வந்துட்டு ஆன்லைனில் வந்துட்டு அவங்களே வந்துட்டு ரிசல்ட் கொடுக்குற மாதிரி அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சுங்க சார். இந்த கொஷினை முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு நம்ம சித்தா டெக்ஸில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அப்படி ஹைஜீன் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டயட் சார்ட் மாதிரி கொடுத்தேங்க சார். ஆல்ரெடி வந்துட்டு நான் இதை பற்றி வந்துட்டு நிஃப்டில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருந்தேங்க சார். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி டயட் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருந்தேங்க சார். அது வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு நான் மாடிஃபை பண்ணி கொடுத்துருந்தேங்க சார். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிராணாயாம டெக்னிக்ஸ் சார், இந்த 12:4:8 அந்த இது நான் சொல்லி தந்தேங்க சார். அது வந்துட்டு சித்தா ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எந்த லெவலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் மாதிரி கொடுத்தேங்க சார். அது மாதிரி சம் ஃபோட்டோஸ் டுக் ஆன் சர்வீஸ் சார்.
இதெல்லாம் வந்துட்டு மொத்தம் 73 எல்டர்ஸ்ட்டு வந்து நான் சர்வே எடுத்தேங்க சார். அதில் வந்துட்டு 36 மெம்பர்ஸ்ட்டு வந்து மொபைல் ஃபோனே இல்லாமல் இருந்துச்சுங்க சார். இதில் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு 20 மெம்பர்ஸ்க்கு வந்துட்டு சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாங்க சார். இதில் வந்துட்டு அந்த 28 வந்து 25% வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னு கேட்டப்போ வந்துட்டு தன்னோட லைஃப் பார்ட்னர் இறந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க சார். இதெல்லாம் வந்துட்டு சர்வேல இருந்த ஒரு சில கொஸ்டின் சார். அதுக்கப்புறமேட்டு சித்தா பற்றி அவங்ககிட்ட ரிலேட்டடாக கேட்குறப்ப வந்துட்டு சித்தா மெடிசன்ஸ் எடுத்தவங்களே சார் அந்த 34 மெம்பர்ஸ் தாங்க சார். அதில் வந்துட்டு மெமரி இஷ்யூஸ் அண்ட் பேசிக்காக வந்துட்டு சைக்காட்ரிக் டிஸார்டர்ஸ்க்காக வந்துட்டு மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டவங்களே 0% தாங்க சார். துளி கூட சுற்றி அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சுங்க சார். அதான் மென்டல் ஃபிட்னஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணியிருந்தேங்க சார். ஓகே. அண்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லுங்க சொல்லுங்கள். அண்ட் கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்கிறேங்க சார், இப்போ வந்துட்டு பிஎஸ்எம் ஃபஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் பண்ணுறதுனால என்ன அவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியலைங்க சார். ஆன் ஃபர்தராக வந்துட்டு நான் இதை பற்றி வந்து கண்டிப்பாக டீப்பாக ரிசர்ச் பண்ணி போவேங்க சார். அந்த பேஷண்ட்ஸையும் வந்து நான் குட் கங்க்ராச்சுலேஷன். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஒரு நிமிஷம்ப்பா, அந்த ரிசல்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. நீங்கள் ஏஜ் க்ரைட்டீரியா என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? எஸ் சார். ஏஜ் க்ரைட்டீரியா என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ரிசல்ட்டுக்கு அடுத்த ஸ்லைட்? சார் ஏஜ் க்ரைட்டீரியா வந்துட்டு 50 to 70, 50 to 80 மேலே இருந்துச்சு சார். 84 வரை லாஸ்ட் இருந்துச்சு சார். எஸ். ஓகே. 49 to 84 எஸ் சார். 49 to 84 சார். பட் உங்களோட ஸ்லைடோட டைட்டில் சேஸ் தட் ஜெரியாட்ரிக் கம்யூனிட்டி, ரைட்? எஸ் சார். ஜிஆர்டி பீப்புள்னா வரும் 60க்கு மேலே தாங்க சார் வரும். பட் வந்துட்டு உங்களுக்கு இது வந்துட்டு சைக்காட்ரிக் வந்துட்டு கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் அ கைட்லைன். யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லணும். சரிங்களா சார்? எல்லாமே வந்துட்டு நான் கூகுள் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணிட்டு நானே தாங்க சார் கொண்டு போய் பண்ணேன், ஷேர் பண்ணலைங்க. ஓகே 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 ஓகே. சாலினி ஆப்சென்ட்டா? தேங்க்யூ சார். சாலினி வா. எப்படி இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறோன்னு நந்தா காலேஜா? ரைட் போய்ட்டு. தேங்க்யூ சார். முதல்ல வந்து அந்த ஃபாண்ட்டு Good morning, one and all presents here. Myself, M. Arul Kumaran, final professional BSMS from Maria Sidha Medical College. இப்போ என்னோட ஸ்டடி என்னன்னா ஃபீல்ட் ஸ்டடி ஆஃப் மெடிசினல் யூசஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் கிவன் ஃப்ரம் டெம்பிள் சின்ஸ் ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ் அண்ட் இஸ் கரண்ட் மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் எஃபிகசி. அதாவது நம்ம கோயில்களில் என்ன பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குது, அதில் என்ன மருத்துவ பயன்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதை பற்றி தான் நான் கொஞ்சம் 2-3 இது எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள வச்சு செஞ்சுருக்கேன். தெரிஞ்சவங்கள வச்சும் என்னோட நாலேஜை வச்சும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன். மெத்தட் என்னன்னா, அதாவது அங்கே கோயில்களில் என்னென்ன செய்கிறாங்கிறது, அங்கே இருக்க குருக்கள், அதுக்கப்புறம் அவங்க பக்கத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச நெய்பர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸை வச்சு அங்கே என்னென்ன இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்கேன். என்னோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, அதுலேருந்து சொல்கிற மருத்துவ பயன்கள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறணுங்கிறது தான். என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா, காப்பரிசி வந்து பிரதோஷ காலத்தில் முக்கியமாக தருவோம். அதில் வர இன்க்ரீடியன்ஸ் பச்சரிசி, வெல்லம், எள்ளு, தேங்காய், அதுக்கப்புறம் வேர்க்கடலை, பொட்டுக்கடலை. இதோட மொத்தமாக நம்ம எள்ளு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். பொதுவாக இந்த இருக்க எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோட மெயின் ஆக்டிவிட்டியாக பார்த்தோம்னா 2-3 ஆக்டிவிட்டிஸ் காமனாக வருது. என்னன்னா அதாவது பிரதோஷ காலத்தில் தரோம். பிரதோஷ காலம் அது 4 to 6 அந்த காலத்தில் தரப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன வருது, அதாவது பித்தம் ரெகுலேட் பண்ணுறது, அந்த பாயிண்ட் வருது மெயினாக காமனாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்து நம்மளோட விரிலிட்டியை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது. அடுத்து நம்ம கோயில்களில், சிவன் கோயில்களில் நம்ம வில்வ இலையை தரோம். வில்வ இலையை தரதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன மருத்துவ பயன்கள் இருக்குங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ப்ளஸ் இப்போ கரண்ட் ரிசர்ச்சில் அந்த வில்வத்தில் இருக்க ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து கோவிட்-19 இருக்க, அதாவது கோவிட்-19 வைரஸில் இருக்க ஸ்பைக்ஸோட அதாவது பைண்ட் ஆகுதுங்க ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரில் சொல்லியிருக்காங்க. அதோட ரெஃபரன்ஸ் இங்கே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் துளசி இலை நம்ம பெருமாள்களுக்கு போடுவோம். அதை நம்ம சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன இது வருதுன்னா, நம்ம கபக்குற்றத்தை ரெகுலேட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட் வந்து சைனசைட்டிஸ் ப்ராப்ளத்தை க்யூர் பண்ணுது.
அதுக்கப்புறம் அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ், ஒரு துளசியோட இலையில் இருக்கிறது அது என்ன, ஒரு நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் ஒரு பேப்பரில் அதோட என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி இருக்குன்னு போட்டிருந்தாங்க. அதில் அந்த இம்யூனோ மாடுலேட்டரி, ஆன்டிபைரட்டிக், ஹெப்படோ ப்ரொடெக்டிவ், ஆன்டி கேன்சர், இதே மாதிரி அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இது சச்சிதானந்த ஆசிரமம், கொடிவிலார்பட்டி, தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது. இங்கே 2 சித்தர்களோட ஜீவசமாதி இருக்குது. இங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னா வந்து அது இந்த ஃபர்ஸ்டில் இருக்கவர் வந்து என்னுடைய கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர், பாட்டையான்னு சொல்லுவோம், அவர் சச்சிதானந்த சுவாமிகள். அவர் வந்து சிவலிங்கமாகவும், அடுத்து என்னோட சின்ன தாத்தா வந்து தேவியோட உபாசகர், அவர் வந்து இப்போ ஸ்ரீசக்கரம் மகாமேரு உருவமாகவும் ஜீவசமாதி அடங்கியிருக்காங்க. இங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னா 48 வருஷங்களுக்கு மேலே சண்டிகோமம் பண்ணுறோம். சண்டிகோமத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அதாவது பிரதமை, அதாவது முதல் நாள் பிரதமை அமாவாசையிலேருந்து அடுத்த இந்த விஜயதசமி வர வரைக்கும் ஹோமம் நடக்கும். அதாவது நவமி வரைக்கும் ஹோமம் நடக்கும். அந்த ஹோமத்தில் காலை மாலை 2 வேளையும் நடக்கும். அதில் நம்ம மூலிகை பொருட்கள் 108 வகையான மூலிகை போடுறோம். அதில் முக்கியமான மூலிகை என்னன்னா, லாஸ்ட் டைம் தான் நான் நோட் பண்ணேன், கஸ்தூரி போடுறோம், அதுக்கப்புறம் குங்குமப்பூ போடுறோம், மற்ற மூலிகைகளும் போடுறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, அதில் 9 நாட்கள் கிட்ட, 9 நாட்கள் 10 நாட்கள் கிட்ட நம்ம வெட்டிவேரை வந்து ஊறல் குடிநீர் வைக்கிறாங்க. அந்த அபிஷேகம் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு, அதாவது விஜயதசமி அன்னைக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு ஒரு அதனால அண்டா நிறைய சாப்பிட்றதுனால நம்மளுக்கு பித்தங்குற்றம் குறையுது, நம்ம காமாலை இது குறையுது, தலைவலி, காய்ச்சல் இதெல்லாம் போக்குது. அடுத்து எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் ஒரு 8th 9th படிக்கிறப்போ எனக்கு ஒரு விஷக்கடி மாதிரி, என்ன கடினே தெரியல, அலோபதி டாக்டர்ஸை பார்த்தோம். அங்கே வந்து விஷக்கடின்னு தான் சொன்னாங்க. ரேஷஸாக வந்துச்சு. ஈவினிங் டைம் ஆனாலும் ரேஷஸ் வரும். ப்ளஸ் நான்வெஜ் சாப்பிட்றப்பையோ இல்லை மற்ற ஏதாவது கரப்பான் பண்டங்கள் சாப்பிட்றப்போ ரேஷஸ் வந்துச்சு. அப்புறம் பக்கத்தில் 1 month கிட்ட எனக்கு அலோபதியில் பார்த்தோம், க்யூர் ஆகலை. அப்போது பக்கத்தில் ஒருத்தவங்க வள்ளலார் கோயில், அதாவது சமரசுத்த சன்மார்க்கம் சார்பாக பக்கத்தில் கன்னியூர் டிஸ்ட்ரிக்ங்கிற கன்னியூருங்கிற ஊரில் மடத்துக்குளம் யூனியன் திருப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வச்சுருக்காங்க. அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, காலையில் சண்டே மார்னிங் வந்து கற்கம் தராங்க. அது என்னென்ன, அதில் ஒரு 4 இலை, அதை நான் சாப்பிட்டேன். வெறும் வயிற்றுல வரணும், அங்கே வெறும் வயிற்றுல வந்து வெள்ளத்தை வச்சு வரணும். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு அன்னைக்கு மதியமே உப்பிலா பத்தியத்தில் சாப்பிடணும். சாப்பிட்டோன்னே எனக்கு சில வாமிட் வந்துச்சு. அதுக்கு மறுநாளே எனக்கு அந்த ரேஷஸ் கொஞ்சம் முக்கால்வாசி கிட்ட க்யூர் ஆகுது, பாதிக்கு மேலே க்யூர். அதுக்கப்புறம் அவங்க செகண்ட் டோஸ் என்னை எடுக்க சொன்னாங்க. அப்படியே நான் எடுக்கல. வியாழக்கிழமை எடுக்க சொன்னாங்க, நான் எடுக்கல. அப்படியே எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு வாரத்துலேயே அந்த மேக்ஸிமம் 90% கிட்ட க்யூர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கு மற்ற கரப்பான் மண்டை சாப்பிட்றப்ப எந்த ரேஷஸும் வரல. அதில் என்னென்ன செய்யுதுன்னா, சிறியானங்கை, கிளிமூக்கிழங்கு, உரிகட்டி வேர், கோவை இலை, இதெல்லாம் செய்யுது. கிளிமூக்கிழங்கு, உரிகட்டி வேருக்கான ரெஃபரன்ஸ் வந்து ஒருத்தவங்க ஒரு அழகர் மலையில் இருக்க ஒரு சித்தர்கள் மூலமாக நான் அதை என்னன்னு கேட்டேன். அதோட நம்ம சிறியானங்கை நம்ம பார்ப்போம், சிறியானங்கை மற்ற அந்த கிளிமூக்கிழங்கு, அதுக்கப்புறம் ஈச்சுர மொழி வேறு, இது ஃபுல்லாக நம்ம காமனாக நஞ்சுகளுக்கு தரலாங்கிறது நம்ம குணப்பாடம் டெக்ஸ்ட்லேயே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சில்விஷ கடியை போக்கும். அடுத்து வந்து நம்ம தடிப்பு இதெல்லாம் போக்குங்கிறது இருக்குது. இதுக்கு எங்கன்னா இது அந்த இடத்துல பல வருஷமாக பண்ணிட்டு வராங்க. அங்கே வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்களை வச்சு விசாரிக்க வைக்கிறப்ப கூட ஒரு 20-30 பேர்கிட்ட அங்கே வந்து அந்த சண்டே வந்து வாங்கிட்டு போகிறாங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு அவங்க மற்ற எங்கேயும் எல்லா இடத்துலையும் அலோபதி பார்த்துட்டு இங்கே வந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் ஒருத்தவங்க விசாரிக்க வச்சவங்க, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த நம்ம ரேஷஸ் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு ஸ்கின் டிசீஸ் இருந்தாலும் சரி, விஷக்கடி இருந்தாலும் சரி, அதாவது விஷக்கடிகள் இருந்தாலும் அது குணமாயிருன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச 4 நேர ஆயில், இது நம்மளுக்கு எப்பவுமே நம்ம, அதாவது சொரியாசிஸ் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது. நம்ம சிறப்பு மருத்துவம் புக்கில் போட்டிருக்காங்க. ப்ளஸ் மற்ற ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த, அதாவது நம்ம எனக்கு இன்னும் 2-3 இது நான் பார்த்து வச்சேன். பட் அதனால ஷார்ட் டைங்கிறனாலையும் செய்ய முடியல. மற்ற எங்கள் காலேஜில் இருந்த ஜூனியர்ஸ்க்கும் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் அனுப்புகிறேன் இந்த ஃபுல் ஒர்க்கில் இருந்தனால அதை ஃபுல்லாக என்னால் பார்க்க முடியல. என்னோட கன்க்ளூஷன் என்னென்னா, நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் ஹேபிட்ஸ், அதாவது கோயில் இதில் அது என்ன மருத்துவ முக்கியத்துவம் இருக்குன்னு பார்த்து ஆராய்ஞ்சு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறணும். ஓகே, தேங்க்யூ. நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னும் நான் 2 பார்த்து வச்சிருந்தேன். திளர்த்த காலம் பொட்டுறதுனால என்ன, அது என்னென்ன லிட்ரேச்சர் என்ன ரிவ்யூ பண்ண முடியல. ருத்ராஜமணியனால ஒரு மருத்துவ பயன் இருக்கு. அது ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்ல வந்துருந்துச்சு. ஒரு 15 பேரை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க. அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் என்னன்னு இன்க்ளூட் பண்ண முடியல, சரியா பார்க்க முடியல. ஆனால் ருத்ராஜம் அணிகிறவங்களுக்கும் அணியாதவங்களுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர்ல போட்டுருந்தாங்க. நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடியில் சொல்றேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஷாலினி பி ஆப்சண்டா? ஷாலினி பி முடிச்சலாம்.
Thank you, juries. We welcome Dr. Ramesh, Associate Professor, Department of NOA, GSMC Chennai, to honor Dr. P. Satyarajeshwaran sir, Assistant Director, Siddha, Scientist 4, in charge of SRRI, Puducherry. சார் இது முடிச்ச பிறகு கூட கொடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதை வாங்கிக்கோங்க சார். மேடம் இல்லை எங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பின்னாடி ஆளாகல உண்டு இருக்குது மேலே பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் லைட்டாக போட்டு அது நேற்றுலேருந்து போட்டிங்களா அந்த சிக்னேச்சர் மியூசிக் சூப்பராக இருந்துச்சு, அது போடுங்க. We welcome Dr. Indra, HOD and HS, Ayush Hospital, Government of Puducherry, to honor Dr. M. Kannan, Research Officer, Siddha, Scientist 3, in charge of SCRU, Bangalore. குட் மார்னிங். இங்கே பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ணவங்க எல்லாமே அவங்களுடைய முயற்சிக்கு நல்ல எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல அந்த பேப்பர் ப்ரெசென்ட் பண்ண அத்தனை பேருக்குமே வாழ்த்துக்கள். ஃபஸ்ட்டு நிறைய வந்து இங்கே பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் பேப்பர் ப்ரெசென்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு புரிகிற ஒரு லாங்குவேஜில் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதாவது செல்லைன் ஸ்டடியெல்லாம் வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த வார்த்தைகள் கேள்விப்படுவேங்கிற ஒழிய, for example, Dr. Subhadra has done very well in her studies, but அது வந்து அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கு போய் சேர்ற அளவுக்கு அந்த ப்ரெசன்டேஷன் தான் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்குங்கிறதா என்னுடைய அபிப்பிராயம். அப்புறம் வந்து சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை வந்து ஷார்ட்டாக சொல்லி நமக்கு என்ன பார்ட்டோ அந்த பார்ட்டை விளக்குறது மாதிரி அந்த கண்டென்ட்ஸை மாத்திரம் ஹைலைட் பண்ணி கொடுத்தா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதான் ப்ரெசன்டேஷனில் ஜென்ரலாக நாம் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு மெயின் விஷயமாக எனக்கு தோணுது. மற்றபடி எல்லாருமே நல்லா பண்ணினீங்க, வாழ்த்துக்கள், நன்றி. ஹலோ, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆஸ் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே நல்ல ஒரு குட் எஃபோர்ட் புட்டப் பண்ணியிருக்கீங்க. பட் ஸ்டில் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபோரமில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்ப லாஸ்ட் 2-3 ப்ரோக்ராம்ஸ்லையும் நாங்கள் இதை தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். அண்ட் வி ஆர் கீப் ஆன் இன்சிஸ்டிங் த சேம். ஈவன் ஒரு ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து, ஸ்லைட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ்லேருந்து, சயின்டிஃபிக் கண்டென்ட் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்கிறதுலேருந்து, நீங்கள் எந்த மாதிரி டெலிவர் பண்ணுறீங்க, எஸ்பெஷலி ஒரு அந்த ஃபைனல் ஒரு அவுட்கம் ஸ்லைடு அல்லது ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் டு த சொசைட்டி ஃபார் திஸ் சயின்டிஃபிக் ஃபோரம், அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயம், டிசீஸ் நேம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்ப நேஷ்னல் சித்தா மார்பிலிட்டி கோட் அல்லது ICD 11 இருக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் சாப்டர் 2 அதில் இருக்கக்கூடிய கோடை உங்களோட ப்ராக்கெட்டில் கட்டாயம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். அதில் உங்களுடைய பிஜி டெஸ்டினேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை இது மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரெசன்டேஷனாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆர்டிக்கலில் நீங்கள் சிங்கிள் கேஸ் ஆர் கேஸ் சீரீஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணாலும் சரி, டிசீஸ்க்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் நேஷ்னல் சித்தா மார்பிலிட்டி கோடை நீங்கள் கண்டிப்பாக
மென்ஷன் பண்ணணும். இதை உங்கள் இந்த ஃபோரமில் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி. We invite Dr. Tamilalagan, Associate Professor, to chair the plenary lecture on Historical Development in Public Health by Dr. G. Tangavel, sir. We also invite Dr. Former Principal, JSA Medical College. Sorry, Dr. Tamilalagan, sir, is Assistant Professor, Department of Anatomy, National Institute of Siddha. We welcome you, sir. Tangadurai, former principal, JH of College, to co-chair this session. I welcome Dr. V. Aarti, Research Officer, Siddha, Central Council Sidha, to introduce our guest speaker. Good morning all. I am highly privileged to welcome the next plenary speaker, Dr. G. Tangavel, Senior Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, WHO Collaborating Center for Training Occupational and Environmental Health, SRU, ICMR Center for Air Quality, Eliminated Health, Sri Ramachandra Institute of Higher Education. Sir has completed his graduation, his UG BSMS degree at GSMC Palayamkottai, and he obtained his MSc Epidemiology at Princeton Medical College, and the research scholar in Advanced Epidemiology at University of California, USA. Currently, sir is pursuing his PhD Epidemiology at Srihar. He has worked as a consultant Siddha physician at Arogya Healthcare, Chennai, and medical officer at Bharati Ammal Vaidya Seva Kendram at Velur, chief epidemiologist at Fetal Care Research Foundation, Chennai, and he had worked as a lecturer in the Department of Environmental Health Engineering at Ramachandra, and currently he is working as a senior lecturer at the Department of Environmental Health Engineering, Srihar. Sir has 24 years of teaching experience in the field of epidemiology, public health, biostatistics, and research methodology. And he has 24 years of research experience in various international and national multi-site research in the fields of reproductive epidemiology, maternal child health epidemiology, and air pollution epidemiology. Adding to his work modules, he has published 41 research articles in index journals and 2 book chapters. He has been a member of the Selection Committee, Curriculum Committee, and Infection Control Committee at Sri Ramachandra Institute of Higher Education. Sir, we kindly welcome you, sir. Please. A very good morning to all. First of all, I would like to thank Dr. Muthukumar, Director General, CCRS, for inviting me for this talk. In fact, நான் தமிழ்லே சொல்லிடுறேன், ஏன்னா that will be என்ன சொல்கிறது, அந்த ஃப்ளோ நல்லாயிருக்கும். இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனும் தமிழ் டைட்டிலில் தான் நிறைய போட்டிருக்கேன். முத்துக்குமார் சாருக்கும் எனக்கும் வந்து ஒரு 34 இயர்ஸ், இது சொல்கிறதுனால எங்கள் வயசு தெரிய வரலாம், பட் 34 இயர்ஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப். ஸோ இது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால் நான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா,
இந்த 34 இயர்ஸில் அவர் வந்து பெருசாக மாறல. இந்த சென்ஸ் சிசிஆர்எஸ் டைரக்டராக மாறி இருக்காரு. பட் நான் அவருடைய குணநலன்களில் வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை. பொதுவாக நம்ம மனித இயல்பு என்னென்னா, ஒரு பெரிய பதவிக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு வேறு மாதிரியாக மாறிடுவோம் இல்லையா? ஸோ அது பொதுவான மனித இயல்பு, அதுதான் எல்லாரும் இருப்பாங்க. பட் ஆனால் அவர் சிசிஆர்எஸ் டைரக்டராக மாறினதுக்கப்புறம், பதவி வந்ததுக்கப்புறம், போன வாரத்தில் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் எனக்கு. நான் ஒரு கல்யாண வீட்டில் இருந்தேன், அதனால் மேலே சத்தத்தில் எனக்கு கேட்கல. அப்புறம் ஒரு 1/2 hour கழித்து திருப்பியும் பண்ணியிருந்தார். நான் அதை ஒரு 1/2 hour கழித்து தான் அதையும் பார்த்துட்டு அவருக்கு திருப்பி கால் பண்ணேன். ஸோ அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் எதுக்கு உனக்கு இப்போ ஃபோன் பண்ணேன்னா, நான் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால பெரிய ஆள் ஆயிட்டேங்கிற மாதிரி நீ நினச்சிருவே இல்லை. ஸோ அதெல்லாம் இல்லை, நான் எப்பயும் போல் அதே முத்துக்குமார் தான், எனக்கு சீனியர் அவர், பட் அதே முத்துக்குமார் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபோன் பண்ணார். ஸோ why I am saying all these thing is actually this is an important human characteristic. So CCRS has got a very good director general now. So under his guideship or director generalship, the institution will grow more. So I wish Dr. Muthukumar for that. And அதுக்கப்புறம் இன்ஃபேக்ட் என்னோடய டாக் வந்து 45 minutes தான். ஸோ அதனால் நிறைய பேசலை. ஸோ சிசிஆர்எஸ் என்னை இன்வைட் பண்ணுறதுக்கு மகிழ்ச்சி. என்னோட இந்த டாக் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நான் 2 கட்டமாக வச்சுருக்கேன். ஒன்று வந்து though the title says historical development of public health, basically I am going to talk about how the public health evolved, because this is about promotive health, right? Siddha oda. So finally second session la vandu I am not going to give any concrete ideas அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களை சிந்திக்கிறதுக்கு, அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம். இப்போ பப்ளிக் ஹெல்த் ஹிஸ்டாரிக்கல் டெவலப்மெண்ட் வரும்போது அதில் இருந்து சித்த மருத்துவத்துக்கான நம்ம வந்து சித்த மருத்துவத்தை இது மேற்கொண்டு இதில் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு. ஏன்னா இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முட்டு சந்தில் நிற்கிற மாதிரி தான். அதாவது மாடர்ன் சயின்ஸ் வந்து இவால்வ் ஆகி எங்கேயோ வந்துருச்சு. பட் ஆனால் தெர் ஆர் மெனி அதர் ஏரியாஸ் வேர் மாடர்ன் சயின்ஸோட லிமிட்டேஷன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆர் மாடர்ன் சயின்ஸ் இன்னமும் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏன்ஷியன் விஸ்டம், ஏன்ஷியன் சயின்ஸ், சித்தா ஆயுர்வேதா வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில என்னோட எண்ணங்களை பகிர்ந்துக்க போகிறனே ஒழிய ஐ எம் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் எந்த முடிவான முடிவு எதுவும் சொல்லலை. ஸோ அதுதான் என்னோட டாக்கோட இதுவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஸோ வழக்கமாக பிகாஸ் ஐ ஹவ் பீன் டீச்சிங் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 24 years, ஒரு குவார்ட்டர் செஞ்சுரி டீச்சிங் தான் என்னோடய ப்ரொஃபஷனாக இருக்கிறதுனால நான் வழக்கமாக ஒரு 3 கேள்வி கேட்பேன். முதல்ல தெரிகிறது 2 கேள்வி தான். எங்கே போனாலும் இந்த கேள்வியை கேட்குறது உண்டு. அது என்னோட வழக்கமான பாணியாக மாறிச்சு. ஸோ அதே இதை இங்கேயும் கேட்குறேன். ஸோ நம்ம முன்னோர்களை விட நம்ம அதிகமாக வாழ்கிறோமா, ஆர் நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளை விட அதிகமாக வாழ்ந்தாங்களா அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி. 2வது கேள்வி வந்து அப்படி அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள்னா அவங்க வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப், அதாவது டயபெட்டிஸோ கேன்சரோ இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இவ்வளோ ப்ரிவாலண்ட்டாக அப்போ கிடையாது இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 2 கேள்வியை நான் கேட்பேன். இதில் என்னை யாருமே ஏமாற்றினதே கிடையாது. நான் நினச்ச மாதிரி தான் எல்லாரும் பதில் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தவங்க மாடர்ன் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸும் உண்டு, மாடர்ன் மெடிசனில் எம்டி படிக்கிறவங்க. அப்புறம் எங்களோட MPH, ஐ டீச் மாஸ்டர் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் இன் ராமச்சந்திரா. ஸோ எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதில் வந்து எல்லா லெவலில் இருந்து மாடர்ன் மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நர்சிங்லேருந்து ஃபார்மகாலஜி, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு துறைகளில் யூஜி பண்ணிவிட்டு பிஜி MPH பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து எப்பயுமே ஒரே விதமான ஆன்சர் தான் சொல்கிறாங்க. இது நீங்கள் யார்கிட்ட போய் கேட்டாலும், நம்ம சமூகத்தில் எங்கே போய் கேட்டாலும் இது வந்து இப்படி தான் பதில் இருக்கும். அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளை விட நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார்கள். இதுதான் முதல் ஆன்சர் ஆயிருக்கும். 2வது ஆன்சர் வந்து அவங்களுக்கு நோய் நொடிகள்லாம் இல்லை, அதாவது கேன்சரோ டயபெட்டிஸோ அந்த மாதிரியான எந்த விதமான நோய்கள் இல்லாமல் நலமாக வாழ்ந்தார்கள். இந்த தான் முதல் 2 கேள்விக்கான பதிலாக இருக்கும். 3வது கேள்வி அப்படின்னா பொதுவாக வந்து எல்லாரும் ஆம் அப்படி தான் இருந்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ 3வது கேள்வி வந்து எதனால, ஏன் இப்போ வந்து இந்த நோய்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் கேள்வி கேட்டால் அடுத்த பதில் வந்து
இதுதான் வழக்கமான ஸ்டாண்டர்ட் பதில். இது லே பர்சன்ட்டை கேட்டாலும் இதுதான் சொல்லுவாங்க, ஒரு அலோபதி டாக்டர்கிட்ட மோஸ்ட் பீப்புள்கிட்ட கேட்டாலும் இதுதான் சொல்லுவாங்க, நம்ம ஆயுஷ் டாக்டர்ஸ் யாரை கேட்டாலும் இதுதான் பதில். அதாவது இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு ரீட் இட். பட் இது எவ்வளோ தூரம் உண்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஓரளவுக்கு தான் உண்மை. அதாவது ஓரளவுக்கு தான் உண்மைன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக பொய்ன்னு சொல்லலை. இதெல்லாம் தான் காரணங்கள், முக்கியமான காரணங்கள் தான் டயபெட்டிஸ் வர்றதுக்கும் கேன்சர் வர்றதுக்கும். இந்த காலத்தினுடைய வாழ்க்கை முறையிலிருந்து பல விஷயங்கள் மாறிடுச்சு, ஸோ அதுதான் காரணம். பட் இது மட்டுமே தான் காரணங்கள் அப்படின்னா இது உண்மை கிடையாது. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ நான் வந்து இன்னும் ஆன்சர் சொல்லலை. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இதுவரை இந்த 50,000 வருஷம் வந்து 5 மில்லியன் இயர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பட் அட்லீஸ்ட் 50,000 இயர்ஸ்க்கு நமக்கு வந்து ரெக்கார்டட் ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. இந்த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியில் மனித குலம் வந்து இந்த அளவுக்கு சுபிட்சமாவோ செழுமையாவோ நீண்ட ஆயுளோட வாழ்ந்த காலங்கள் எதுவுமே கிடையாது. அதாவது இந்த லாஸ்ட் 100 இயர்ஸில் தான் நம்மளுடைய லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து நிறைய இருக்குது. அதாவது நம்ம எல்லாருமே நீண்ட ஆயுள், சராசரியாக நீண்ட ஆயுள் வாழ்கிறோம். சராசரிங்கிற வேர்டு இங்கே முக்கியம். அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே செழிப்பாக வளமையோடு வாழ்கிறோம். இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு தவறான இது மாதிரி தெரியலாம். பட் ஆக்சுவலி டேட்டா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மனித குலத்தில் வந்து பெரும் பஞ்சங்கள், நமக்கே தெரியும், தாது வருஷ பஞ்சம் சொல்லிட்டு பஞ்ச கும்மிகள்னே சொல்லி பாடல்கள்லாம் இருக்குது. சித்தர்கள் இதில் இருக்குது, சித்தா லிட்ரேச்சர்லாம் இருக்குது, தமிழ் லிட்ரேச்சரில் நிறையா இருக்குது. ஸோ பல 100 ஆண்டுகளாக பஞ்சங்கள் வந்து பேரழிவை நமக்கு உருவாக்குச்சு. அப்புறம் போர் நம்ம சொல்கிறப்போ வந்து மூவேந்தர்களுக்கு இடையான போர்கள், உலகப் போர்கள், இந்த மாதிரி நிறைய சேர சோழ பாண்டியர்கள் வந்து மாற்றி மாற்றி சண்டை போட்டு தான் இருந்தாங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே. அப்புறம் பிற எதிரிகளோட. ஸோ இந்த மாதிரி பெரும் போர்கள் நடந்தது. அப்புறம் உலகம் முழுக்க இந்த போர்கள் நடந்தது, இங்கே மட்டும் இல்லை. செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இப்போயும் நடக்குது. பட் ஆனால் அந்த அளவுக்கு பெரும் பாதிப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய போர்கள் இப்போ கிடையாது. ஏன்னா இட் இஸ் ஆல் கண்ட்ரோல்டு. ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ஒரு உதாரணம். அப்புறம் கொள்ளை நோயின்னு சொல்கிறப்போ எபிடமிக் டிசீஸ் நம்ம வந்து கலோக்கியலாக சொல்கிறது இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸை மட்டும். பட் அது மட்டுமே கிடையாது. ஆனால் இந்த கான்டெக்ட்ஸில் கொள்ளை நோய் நான் சொல்கிறது வந்து பிளேக், காலரா, இந்த மாதிரியான மிகப்பெரிய எபிடமிக் டிசீசஸ் வந்து மக்கள் வந்து கொத்தா செத்து மடிஞ்சாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து காலங்காலமாக 1800 900 வரை கூட இந்த 3 இதுதான் வந்து நம்மளை வந்து பெருசாக பாதிச்சுட்டு இருந்தது. ஸோ மக்களுடைய வாழ்க்கை லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, அதாவது ஆயுள் காலம் அப்படிங்கிற சராசரியாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், சாரி நான் தப்பாக அழுத்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், ஸோ ஆக்சுவலி 1947 கரெக்டாக எடுத்துட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட சுதந்திரம். அந்த டயத்தில் இந்தியர்களோட ஆயுட்காலம் சராசரியாக 32 வயசு. நீங்கள் இப்போ வேணாலும் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். ஐ எம் நாட் லையிங், ஜஸ்ட் கூகுள், ஃபைண்ட் அவுட் வாட் வாஸ் த லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் இன் 1947. ஜஸ்ட் 32 இயர்ஸ். அதாவது சராசரி. அதுக்காக எங்கள் தாத்தாவோட தாத்தா வந்து 100 வருஷம் இருந்தார், 80 வருஷம் இருந்தார் நம்ம சொல்லலாம். பட் ஆனால் சராசரியாக ஒருத்தர் 1920 ஒரு 47 பிறந்திருந்தா அந்த குழந்தையோட எக்ஸ்பெக்டட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து 32 இயர்ஸ் தான். இப்போ வந்து 72 இயர்ஸ். இப்போ 2020, 2023, 2024 வந்து 70+. தமிழ்நாடு, கேரளா மாதிரியான ஸ்டேட்டில் 70க்கு மேலே இருக்குது. யூபி, பீகார் மாதிரி இன்னும் பெருசாக டெவலப் ஆகாத ஸ்டேட்ஸில் வந்து அது 68, 65. ஸோ சராசரியாக இந்தியனோட ஆயுள் காலம்னு பார்த்தீங்கன்னா 70 இப்போ தான் நம்ம கடந்திருக்கோம். அப்போ இது என்ன சொல்ல வருதுன்னா, நம்மளுடைய ஆயுட்காலம் வந்து நீண்டு இருக்கு. ஸோ அப்போ நீண்டதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, உடனே வந்து நம்ம எல்லாரும் சொல்கிறது வந்து மாடர்ன் டெக்னாலஜி அது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுவும் முற்றான உண்மை கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த படங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கலாம். சில தமிழ் சினிமாக்களில் இது மாதிரியான படங்களை காமிச்சிருப்பாங்க. தாது வருஷ பஞ்சம் 1877, 78 ஒரு மிகப்பெரிய பஞ்சம் வந்து கோடிக்கணக்கான மக்கள் வந்து இறந்து போனாங்க. தமிழ்நாட்டிலையும் சரி, இந்தியா முழுக்க நடந்தது. இந்த மாதிரி பஞ்சங்கள் நிறைய நடந்திருக்கு. நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக இதை மட்டும் போட்டிருக்கேன். காலங்காலமாக பஞ்சங்கள் வந்துட்டு இருந்து, அதுவும் பிரிட்டிஷ் பீரியடில் நிறைய பஞ்சங்கள். அதாவது பஞ்சங்கள் எப்பயுமே நடக்கிறது உண்டு. மக்கள் கொத்தா செத்து முடிஞ்சது வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில். ஏன்னா அவங்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அவங்களுடைய லஞ்ச லாவன் எல்லாமே அந்த பீரியடில் ரொம்ப அதிகம். இப்போ இருந்ததோட அப்போ அதிகம். ஸோ அதில் அவங்களுடைய தவறான அட்மினிஸ்ட்ரேஷனால் நிறைய மக்களை நம்ம வந்து பறி கொடுத்துருக்கோம்.
இது வந்து 87, 88. ஸோ இந்த பீரியடில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ திருநெல்வேலி சித்தா மெடிக்கல் காலேஜுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் உண்டு, பாலாஸ்பத்திரின்னு. அந்த பேர் ஏன் வந்ததுன்னா, பாலாஸ்பத்திரிங்கிறது நான் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தது வந்து பாலியம், அதாவது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மருத்துவம் பார்த்துருந்த ஆஸ்பத்திரியை சித்த மருத்துவக் கல்லூரியாக மாற்றினாங்க. நானாக ஒரு யூகம் வச்சுருந்தேன். பட் எனக்கு இப்போ தான் தெரிய வந்தது, ஆக்சுவலி இந்த பஞ்ச காலத்தில் வந்து பிரிட்டிஷ் வந்து, அதாவது திருநெல்வேலி கலெக்டரேட்டில் இருந்து ஃப்ரீயாக பால் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க மக்களுக்கு அந்த 2 வருஷம். ஸோ அதனால் அதுக்கு பேர் அந்த இடத்துல முன்னாடி ஆஸ்பத்திரியாக இருந்ததுக்கு முன்னாடி பால் வழங்கும் நிலையம் ஃப்ரீயாக. ஸோ அதனால அந்த இடத்துக்கு பேர் பாலாஸ்பத்திரின்னு கலோக்கியலாக பேர் வந்து நாங்கள் கிண்டலாக பேசிகிட்டு இருப்போம், பாலாஸ்பத்திரியில் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது ஒரு டிமீனிங் வேர்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் அதனோட உண்மையான அர்த்தமே எனக்கே இப்போ தான் ரீசெண்டாக தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய, அப்புறம் கஞ்சி தொட்டி திறக்கிறது, ஸோ இதெல்லாமே வந்து பஞ்ச காலத்தில். அப்புறம் நம்ம பொதுவாக நம்ம பெற்றோர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க, இப்பெல்லாம் சொல்கிறாங்களான்னு தெரியல, எனக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, உன்னையெல்லாம் தவிட்டுக்கு வாங்கின பிள்ளடா நீ அப்படின்னு ஏதாவது கோபத்தில் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக பஞ்ச காலத்தில் குழந்தைங்கள தவிட்டுக்கு விற்பாங்க, தவிடை சாப்பிடுவாங்க. இப்போ யாராவது தவிடை பார்த்தது கூட கிடையாது நம்ம இல்லையா, அரிசியை பட்டத்திட்டி தான் வருது, தவிடை வந்து சாப்பிடுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சாப்பாட்டு பஞ்சம் இருந்தது, சோத்து கத்தாழையெல்லாம் கூட உணவாக மாறின காலகட்டங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி பஞ்சம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நம்மளுடைய சமூகத்தில் வருது. அப்புறம் இன்னொன்று சாதாரணமாக சொல்லணும்னா, நம்ம முகமன் கூறுறோம் இல்லையா, குட் மார்னிங் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி அடுத்தது சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு தான் நம்ம முதல்ல யாரையும் பார்த்தா கேட்போம் இல்லைங்களா. சாப்பாடே நமக்கு இல்லாத ஒரு காலகட்டங்கள் இருந்தது. சாப்பாடே மனிதர்களுக்கு, அதாவது இந்தியா முழுக்க இருந்தது, உலகம் முழுக்குமே இருந்தது. பட் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் தான் காலனைஸ் பண்ணியிருந்தனால அவங்களுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்து நிறைய உணவு தானியங்கள் ஏற்றுமதி பண்ணிக்கிட்டாங்க, போர்கள் பண்ணாங்க. பட் இந்தியர்கள் மாதிரி நிறைய காலனைஸ்ட் பீப்புளுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லாத காலகட்டங்கள். ஸோ அதனால சாப்பிட்டீங்களா நம்ம கேட்கறதே கல்ச்சுரலாகவே வந்து அது ஒரு முகம்மன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்த ஒரு காலகட்டத்தினால வந்தக்கூடிய அதுதான் அந்த முகம்மன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து பஞ்சம் மூலமாக நமக்கு. அப்புறம் பஞ்சம்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும், நியூட்ரிஷன் இருக்காது. நியூட்ரிஷன் இல்லைன்னா இம்யூனிட்டி வீக்காக இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து கொள்ளை நோய்கள் வந்து ஈஸியாக மனிதர்களை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க, கொத்தாக இறந்து போயிருக்காங்க. இப்போ வந்து பஞ்சம் அப்படிங்கிற எதுவுமே கிடையாது இல்லையா. இப்போ யாராவது பிச்சைக்காரங்களை பார்க்குறீங்களா, ரோட்டில் கைவிடப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க, வீடு வீடாக வந்து பிச்சை எடுக்கிறவங்க யாராவது இருக்காங்களா? இல்லை. நாங்கள் சின்ன வயசில் இருந்தப்போ பிச்சைக்காரங்கன்னு வருவாங்க வீட்டில் வந்து தினம் பிச்சைக்காக காலையில் பகலில் ராத்திரியில் எல்லா நேரமும் ஆட்கள் வருவாங்க. இப்போ வந்து பிச்சை எடுக்கிறதே வந்து எங்கேயோ சில டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ்லயோ அங்கதான் பார்க்குறோமே ஒழிய உணவு வந்து நம்ம தன்னிறைவு அடைந்து விட்டோம் இல்லையா. உணவு பாதுகாப்பு வந்து எல்லாருக்கும் இருக்கு, யூனிவர்சல் ரேஷன் இருக்கு, கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்குது. அப்புறம் நிறைய அன்னதான திட்டங்கள், அந்த மாதிரி சாப்பாடை வந்து இப்போ நம்ம வேஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம சின்ன வயசில் நாங்கள்லாம் படிக்கிறப்போ ஸ்கூலில் இருந்தப்போ வீட்டில் வந்து சாப்பாடு செஞ்சுன்னா திட்டுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஃபுட் வேஸ்டேஜ் வந்து அவ்வளோ அதிகமாக, கல்யாண வீடுகளுக்கு போனால் எவ்வளோ சாப்பாடு நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது. கிரீன் ரெவல்யூஷன், அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் ரெவல்யூஷன். பட் இதை பற்றி வேறு விதமான பார்வைகளும் இருக்குது, நான் அதை பற்றி இங்கே சொல்ல வரல. கிரீன் ரெவல்யூஷன் அதாவது உணவு தன்னிறைவு அடைந்ததுக்கு மிக முக்கியமானது. அதனால தான் உர பயன்பாடு வந்தது, பூச்சிக்கொல்லி வந்தது, அதனுடைய சைட் எஃபெக்ட் இருந்து, தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி ஆல் டுகெதர். பட் அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷன் ஒரு மிக முக்கியமான காரணி. அதே மாதிரி குரியன் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், பால், ஆனந்த், அமுல். ஸோ பால் வந்து இந்த அளவுக்கு இவ்வளவு அபண்டண்டாக கிடைத்ததா சரித்திரத்திலே கிடையாது, உலக சரித்திரத்திலே கிடையாது. இப்போ எல்லா கண்ட்ரிலையும் பால் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது. இந்தியா வந்து பாலை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம், உணவு தானியங்களை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம். 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நேரு வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் 60-70 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கையேந்தி வாங்கியிருக்கார். பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில் நேரு வந்து நிறைய புஸ்தகங்களை வந்து இந்தியன் ஆன்ஷியன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நிறையா ஒரு தனி இதில் வச்சுருக்காங்க. எதுக்குன்னா கோதுமையை வந்து அமெரிக்கன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. அதுக்கு பதிலாக ஒரு அன்பளிப்பு மாதிரி இந்த ஆன்ஷியன் புக்ஸை நிறையா அவர் கொடுத்துருக்காரு. அது பெர்க்லி யூனிவர்சிட்டியில் தனியாக ஒரு ரேக்கில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு உணவு பஞ்சங்கிறதே கிடையாது. அப்புறம் ப்ளூ ரெவல்யூஷன், ஃபிஷ் இல்லையா. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இது. ஸோ முக்கியமாக அக்ரிகல்ச்சரல் இதில் தன்னிறைவை நம்ம அடைந்திருக்கிறோம். இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். அதாவது உணவு பாதுகாப்பு இருந்ததுனாலே மக்கள்கிட்ட நோய்கள் வந்து கம்மியாகும். இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ இதை நான் வந்து விளக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி உலகம் முழுக்கவே இந்த லாஸ்ட் 200 இயர்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 250 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து முதல்ல யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா மாதிரியான டெவலப் கண்ட்ரீஸில் வேகமாக வளர ஆரம்பிச்சு. உலகம் முழுக்கவே சராசரி ஆயுள் காலங்கிறது 30லேருந்து 35க்குள்ளே தான் இருந்தது 250 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 1900 தான் யூஎஸோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி 50 இயர்ஸ்க்கு போகுது. 1950க்கு அப்புறம் தான் இந்தியாவோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அதிகமாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஆனால் டெத் ரேட்டும் பர்த் ரேட்டும் கம்மியாகுது. அதாவது ஸ்பீட் வித் விச் பீப்புள் டையிங், பர்த் ரேட் அதிகமாக குழந்தைகள் பிறக்கிறதும் கம்மியாகுது. இப்போ எல்லாருக்குமே நமக்கு 2 அல்லது 1 குழந்தை ஃபேமிலின்னு வந்துருச்சு இல்லையா, ஃபேமிலி பிளானிங் நாம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம். 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் இல்லாதப்போ 10-15 குழந்தைகள், 7-8 குழந்தைகள், 12 குழந்தைகள் பிறக்கும். அதில் வந்து உயிரோடு இருக்கிறவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. நிறைய குழந்தைகள் பிறந்து கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்துடும். இப்போ உங்கள் தாத்தா பாட்டிகளில் போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர்னு கேட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இப்போ அவங்க மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கிறாங்க, உங்கள் தாத்தா பாட்டிகள் மட்டும்தான் இருக்கிறாங்க. அவங்க கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேரில் நிறைய பேர் இறந்து போயிருப்பாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஆனால் அதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம். எங்கள் தாத்தா பாட்டி 100 வயசு வரை இருந்தாங்க, 80 வயசு வரை இருந்தாங்க, நீங்கள் எப்படி சராசரி ஆயுள் காலம் 30ன்னு சொல்கிறீங்க? ஏன் சராசரி ஆயுள் காலம் 30ன்னா பிறந்த குழந்தைகள் நிறைய இறந்துடும். இன்ஃபான்ட் மார்ட்டாலிட்டி, நியோனேட்டல் மார்ட்டாலிட்டி அண்ட் மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டி. சிஎம்சியோட ஐடா ஸ்கட்டர்னு சொல்லி ஃபவுண்டர், அவங்க வந்து எதுக்காக சிஎம்சி ஆரம்பித்தாங்கன்னா, நிறைய பேர் அவங்க she was not a doctor initially 1940s when she came to India to மத பரப்புனராக தான் வந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப பாதிச்சுது. என்னென்னா ஒரே 3 நாள் 4 நாள் இடைவெளியில் ஒரு ஹிந்து பெண், ஒரு முஸ்லீம் பெண், ஒரு கிறிஸ்டியன் பெண், 3 பேர் வந்து மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டியில் இறந்து போகிறாங்க. ஸோ அந்த வந்து அது ஆக்சுவலாக வந்து அவங்க அப்பா தான் டாக்டர், ஆனால் ஒரு மேல் வந்து வைத்தியம் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரே கல்ச்சுரல் ரீசனுக்காக 3 இளம் தாய்மார்கள், வேறு வேறு ரிலீஜியனை சேர்ந்த 3 இளம் தாய்மார்கள் இறந்து போகிறாங்க. ஸோ அதனால அவங்க திருப்பி அமெரிக்கா போய் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு வந்து பெண்களுக்கான மருத்துவக் கல்லூரியாக தான் முதல்ல சிஎம்சி ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய கல்ச்சுரலி வந்து ராங் ஒப்பீனியன்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருந்தது. நமக்கே தெரியும், குழந்தை திருமணம் இருந்தது, சதி கோட்பாடு இருந்தது, நிறைய விஷயங்கள். இப்போ யாராவது இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை நம்ம பார்க்குறோமா? இவ்வளோ போலியோ இப்போ போலியோ அஃபெக்ட் ஆன குழந்தைங்களே கிடையாது. நாங்கள் காலேஜில் படிக்கும்போது, ஸ்கூலில் படிக்கும் போதெல்லாம் எல்லா பேட்ச்லேயும் 1ஓ 2ஓ இருப்பாங்க. அப்புறம் குவாஷியார்கர், மராஸ்மஸ் மாதிரி சில்ட்ரன்களை நம்ம வந்து நைஜீரியாலேயோ இல்லை சோமாலியாவில்தான் பார்க்க முடியுமே இல்லை, இந்தியாவில் எங்கே போனாலும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது. ஸ்மால் பாக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும், ரைட்? அப்புறம் அக்யூட் வாட்டரி டயரியா, ஏடிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதனால இறந்து போகிறது. இப்போயும் அக்யூட் வாட்டரி டயரியா இருக்குது, அக்யூட் டைரியல் டிசென்ட்ரி டயரியல் டிசீஸ் இருக்குது. ஆனால் குழந்தைகள் அதனால இறந்து போனாங்கிறது எங்கேயோ ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் நடக்கலாமே ஒழிய காமனாக நடந்ததில்லை. இங்கே வந்து ஐ ஹாவ் டு சே மை பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐ ஹேட் அ சிஸ்டர், நான் சொல்கிறது 77 when I was 4 years old. ஸோ அப்போது வந்து என்னோட சிஸ்டர் வந்து she had acute diarrheal disease. So she was crawling, 9 months old, and loose motion was going on. I could remember, I could recollect that. அந்த particular picture மட்டும் என் கண் முன்னாடி இன்னமும் இருக்குது. ஸோ she was taken, எங்கள் அம்மா வந்து அந்த குழந்தைய வந்து டாக்டர்கிட்ட கூப்பிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அப்போ இருந்த ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் படி குழந்தைக்கு தண்ணியே கொடுத்துறாதீங்க. இதுதான் ஒரு ஆக்சுவலாக he was not a doctor, கம்பவுண்டர். பட் நான் இதில் எதுக்கு முக்கியமாக சொல்ல வர்றேன்னா, எங்கள் அம்மா வந்து டீச்சர், she had finished teacher training. அப்பா வந்து இன்ஜினியர். பட் ஆனாலும் குழந்தைக்கு டயரியா ஆச்சுன்னா உப்பு சர்க்கரை கரைசல் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜ் கூட அப்போ கிடையாது, படித்தவங்க கிட்டேயே. அப்போ வந்து கிராமத்து வாசிகள்கிட்ட எப்படி இருக்கும்? ஸோ மதுரையில் இருந்தோம், இத்தனைக்கும் நாங்கள் மதுரை சிட்டியில் இருக்கோம், புதூருங்கிற இடத்துல. ஸோ the baby was taken to a doctor, ஒரு registered medical practitioner. He told not to give any water. குழந்தை வந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக போது அம்மா எடுத்து வைக்கிறாங்க. இப்போ எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டால் கூட அது ஒரு பெரிய இதுவாக சொல்லுவாங்க. தென் ஷி வாஸ் டேக்கன் டு ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல், மதுரையோட ஜிஹெச்க்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க. போகிறப்ப பஸ்ஸில் வந்து ஆல்ரெடி பேபியோட பல்ஸ் ரேட் எல்லாமே கம்மியாக இருக்குது. அங்கே இருக்கிற மக்கள் வந்து பஸ்ஸில் உடனே பயணிக்கிற ஆட்கள் வந்து குழந்தைக்கு ஏதோ இதாக இருக்குது, நீங்கள் மந்திரிக்க கூப்பிட்டு போங்க அப்படின்னு. பட் எங்கள் அம்மா அதெல்லாம் கேட்காம ராஜாஜி ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. அங்கே போய் அட்மிட் பண்ணுறாங்க, ட்ரிப்ஸ் ஏற்றுறாங்க, குழந்தை இறந்து போகுது. பாதி ட்ரிப்ஸ் ஏற்றும் போதே. எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இது வந்து 1980ஸ்க்கு முன்னாடி. 1980ஸில் தான் ஓஆர்எஸ் அப்படிங்கிற இது வந்து WHO வந்து அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. 60ஸ்லேயே அது தெரியும், பட் காமன் இதில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா வரல.
ஸோ ஒரு சிம்பிள் ஓஆர்எஸ்ங்கிற ஒரு உப்பு சர்க்கரை கரைசல் வந்து 90% ஆஃப் த டெத் இன்ஃபான்ட் மார்டாலிட்டி கேன் பி ரெடியூஸ் பை ஃபார் அக்யூட் டயரியல் டிசீஸ்க்கு கொடுத்தா சரி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நாலேஜே நமக்கு வந்து 40 வருஷம் 50 வருஷத்துக்குள்ளே வந்தது தான். காலங்காலமாக அது கிடையாது. குழந்தைங்க இருந்துன்னா நம்ம கர்மவேதம் ஏதோ ஒரு இதில் இறந்து போயிட்டாங்க, குழந்தையோட இது இல்லை, அப்படி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோமே ஒழிய நம்ம அது ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கவே இல்லை. இப்போ நீங்கள் சைல்டு மார்டாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஏதோ இது 300 வருஷம் 400 வருஷத்தில் மட்டும்தான் குழந்தைங்கள்லாம் சீக்கிரமாக இறந்து போனதா கிடையாது. ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்தீங்கனாலே ரோம் அந்த மாதிரி பழங்கால நாகரிகத்தில் கூட 50% குழந்தைங்க குழந்தையாக இருக்கும்போதே இறந்துடும். ஸோ 2 குழந்தை பிறந்ததுன்னா ஒரு குழந்தை தான் உயிரோடு இருக்கும். ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் ஒரு 100 இயர்ஸில் தான் சைல்டு மார்டாலிட்டி ஹஸ் ஆக்சுவலி டிக்ளைன் டு அ கிரேட் லெவல். இப்போ வந்து 4% தான் சைல்டு மார்டாலிட்டி. 100ல் 4 குழந்தைங்க தான் இன்ஃபான்ட் மார்டாலிட்டி ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி 25-30%, அதாவது 4 குழந்தை பிறந்தா கண்டிப்பாக ஒரு குழந்தைய வந்து 25 வயசில் இழந்துருவாங்க. லெட் மீ கிவ் யூ அனதர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இவரை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், சார் ஜோசப் போரேன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் போரே கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து நம்ம பொதுவாக எல்லாருமே கோட் பண்ணுவோம். அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் வந்து 1939 ஒரு கமிட்டியை செட் பண்ணுறாங்க. அந்த கமிட்டியோட சேர்பர்சன் வந்து போர். ஸோ ஜோசப் போர் வந்து ஒரு சர்வே பண்ணுறாரு அவங்க கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாம். அப்போ தே ஃபவுண்ட் அவுட் அண்ட் தே புட் இந்த இது வந்து நீங்கள் பிடிஎஃபாக இருக்குது, டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆன்லைனில், ஃப்ரீயாக இருக்குது. பட் 200 பேஜ் உள்ள டாக்குமெண்ட். ஸோ இவர் தான் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் கேர் சிஸ்டத்தை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், ஆன்சியன் மெடிசின்ஸை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்த கமிட்டி இந்த கமிட்டி தான். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் டெத் ரேட், அதாவது இன்ஃபான்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து 162, which is 162 per 1000. That is 1000 குழந்தைகள் 162. In other words 22.4, அதாவது 1/4 of the children would die before they celebrate first birthday. குழந்தையோட ஒரு வயசை கொண்டாடுறதுக்குள்ள 4 குழந்தைங்கள 1 இறந்துடும். அதுக்கு அடுத்து பாருங்க, அடுத்த இதுக்கு போகிறேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கிளியராக இருக்கும். ஸோ அண்டர் 1 இயரில் 25%, அண்டர் 10 இயர்ஸில் 48.4, விச் இஸ் 50%. அதாவது 10 வயசு ஆகிறதுக்குள்ள 50% குழந்தைங்க இறந்து போயிடும். my father is 82 years old, so I used to tell him, அப்பா உங்கள் காலகட்டத்தில் பிறந்தவங்களில் 50% குழந்தைங்க வந்து உங்கள் கூட பிறந்தவங்களில் 50% வந்து 10வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுறதுக்குள்ளே இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் அந்த 50 மீதி இருக்கிற 50ல் ஒருத்தர் இஸ் 82னா அவருடைய ஏஜில் இந்தியாவில் வந்து ஒன்லி 8%. பட் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து 1.4 பில்லியன்னால 8%னாலே 1.5 கோடி பேர் இருப்பாங்க. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அப்போ இந்த 1.5 கோடி பேர் தான் வந்து 80 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க, ரைட்? ஸோ அவங்கள மட்டும்தான் வச்சுட்டு எங்கள் அப்பா இவ்வளோ வருஷம் இருந்தார், எங்கள் தாத்தா இவ்வளோ வருஷம் இருந்தார் சொல்கிறமே ஒழிய அவங்க கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் இறந்து போனாங்கிறது நம்ம கணக்கிலே வரதில்லை. அது ஒரு பெரிய பயஸ், ரைட்? சர்வைவர் பயஸ்ன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். சர்வைவரை மட்டும்தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கிறோமே ஒழிய அவங்க கூட பிறந்தவங்கள இறந்ததை பற்றி நமக்கு தெரியாது, எதனால இறந்தாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து சிம்பிளாக தடுக்கக்கூடிய வியாதிகள், ஸ்மால் பாக்ஸாக இருக்கட்டும், டிபியாக இருக்கட்டும், மீசல்ஸாக இருக்கட்டும், மலேரியாவாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் தான் அதிகமாக பாதிச்சுது. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் 10,000 BC, அதாவது அக்ரிகல்ச்சரை வந்து நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் எப்போ இன்வென்ட் பண்ணாங்கிறது ஒரு 10,000 வருடங்களுக்கு முன்னே, பிஃபோர் கிரைஸ்ட், பிசிஇ, பிஃபோர் காமன் ஏரான்னு சொல்லுவோம். 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்கிற ஒரு குத்து மதிப்பான கணக்கு. ஸோ அதில் இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 7 பில்லியன் பீப்புள் எஸ்டிமேட்டட் பாப்புலேஷன் உலகம் முழுக்க. ஸோ இந்த லாஸ்ட் 200 இயர்ஸில் தான் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடந்திருக்கு. இவ்வளோ பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் ராஜராஜ சோழன் பீரியட் எடுத்துக்கோங்க, 1000 AD ஆர் ஆஃப்டர் த காமன் ஏரா ஏசின்னு எடுத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷனில் சென்னையோட பாப்புலேஷனில் 1/4 தான் என்டையர் தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன். இப்போ சென்னையோட பாப்புலேஷன் வந்து எஸ்டிமேட்டட் டு பி 1 crore. ஆனால் 25 லட்சம் தான் மொத்த தமிழ்நாட்டோட பாப்புலேஷன் டியூரிங் ராஜராஜ சோழன் பீரியட். அப்போது இதில் என்னென்னா நிறைய குழந்தைகள் பிறக்கும், ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வுட் டை.
ரைட். ஸோ பாப்புலேஷனில் வந்து ஒரு நாவல், தமிழ் நாவலில் இருக்கும், ஒரு பாட்டி சொல்லுவாங்க, குழந்தைகளை, அதாவது நம்மளுடைய வில்லேஜோட பாப்புலேஷனை அதிகப்படுத்தணும்னா அதிக குழந்தைங்களை பெற்றுக்கிடணும் அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்க அதில் இறந்து போயிடும். ஸோ அதனால நீங்கள் ஒரே வழி பாப்புலேஷன் அதிகப்படுத்துறது வந்து அதிகமாக குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறது. ஸோ பர்த் ரேட் வாஸ் ஸோ ஹை, டெத் ரேட் வாஸ் ஆல்சோ ஸோ ஹை, பட் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வாஸ் ஸோ லோ. தட்ஸ் வை பாப்புலேஷன் வாஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டாக்னன்ட் ஓவர் எத்தனை வருஷம், 10,000ல் 9,800 வருஷங்கள் வரை வந்து பாப்புலேஷன் வந்து ஸ்டேபிளாக தான் இருந்தது. இப்போ இந்த லாஸ்ட் 200 இயர்ஸில் தான் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகி நம்ம வந்து 7 பில்லியன் ஆயிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்ஃபான்ட் மார்டாலிட்டி இதெல்லாம் குறைஞ்சது. பட் அதர் டிசீசஸ், காலரா, பிளேக், சின்னம்மை, போலியோ, மலேரியா, இந்த மாதிரி நோய்கள்லாம் எப்படி இருந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து வி ஷுட் நோ அபவுட் சம்திங் அபவுட் பப்ளிக் ஹெல்த். ஸோ நம்ம பப்ளிக் ஹெல்த்னு சொன்னால் அதுக்கு வெவ்வேறு டெஃபனிஷன்ஸ் இருக்குது. பட் நான் சொல்கிற பப்ளிக் ஹெல்த்துங்கிறது, அதாவது டெக்ஸ்ட் புக் டெஃபனிஷன் ஆர் த ஸ்டாண்டர்ட் டெஃபனிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் இஸ், அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பப்ளிக் ஹெல்த் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபிலாசபி இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் இதாக தான் நான் பார்க்குறேன். ஸோ அது வந்து டெமோக்ரஸி எப்போ வந்ததோ அதனுடைய ஒரு ஆஃப் ஷூட் தான். அதான் டெமோக்ரஸி எப்போ வந்தது, ஆன்ஷியன் டெமோக்ரஸி இருந்தது, பட் கூட ஓலைன்னு நம்ம இதில் கூட இருந்ததுன்னு சொல்லுவோம். பட் அதெல்லாம் ஃபுல்லி டெமோக்ராட்டிக் இதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு கிங்ஷிப்புக்கு கீழே இருந்த சில உரிமைகள், அவ்வளோதான். பட் டெமோக்ரஸி, அதாவது மக்கள் அதிகாரம், மக்கள் ஆட்சி அப்படிங்கிறது வந்து இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நடந்ததுக்கப்புறம், மாடர்னைசேஷன், நவீன யுகம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வருது. அதுக்கப்புறம் தான் மாடர்ன் ஸ்டேட்ஸ் வருது. அப்போ தான் சமத்துவம், ஈக்விட்டி, ரைட், எல்லாரும் ஒன்று, உலகத்தில் பிறந்த எல்லாரும் ஒரே இதுதான், எல்லாரும் மனிதர்கள் தான். அதுக்கு முன்னாடி எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து ஏதோ ஒரு மேல் கீழ் இருந்தது. நம்ம ஊரில், நம்ம நாட்டில் ஜாதி இருந்தது. அது மாதிரி வேற கண்ட்ரீஸில் ஒர்க்கர்ஸ் கில்டு, அந்த மாதிரி வித்தியாசமான ஹைரார்கி முறைகள் இருந்தது. பட் முதல்ல மாடர்ன் டெமோக்ராட்டிக் இது வரும்போது தான் சமத்துவம், நீதி உணர்ச்சி, எல்லாத்துக்கும் ஒரே நியாயம் இருக்கணும், கட்ட பஞ்சாயத்து வச்சு இந்த ஜாதிக்காரனுக்கு அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் சொல்ல வர்றேன்னா, நம்ம இதெல்லாம் இப்போ வந்து அனுபவிக்கிறோம். பட் ஆனால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் 150-200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படிலாம் இல்லாமல் இருந்தாங்கிறதே நமக்கு தெரியறதில்லை. ஸோ அதனால திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும். அப்புறம் ஹெல்த்துங்கிறது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டாகவே வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனில் வருது டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில். அதுக்கு முன்னாடி ஹெல்த் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டே கிடையாது. நோய் வந்தால் யாரோ வைத்தியத்தை போவாங்க, அவங்க ஏதோ கொடுப்பாங்க, சரியாகதா இல்லையோ அதுதான். ஸோ நான் இது சொல்கிறது வந்து உடனே யூ மே ஹேவ் அதர் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ், ரைட். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு பருந்து பார்வையில் இதை பாருங்கள், ஒரு கோ பேக் இன் டைம், உங்களுடைய இமேஜினேஷனை கொஞ்சம் இது பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இருந்தது வந்து சடனாக 200 வருஷத்தில் மாறுது. பப்ளிக் ஹெல்த்தில் வந்து ஹெல்த்தில் வந்து 2 மேஜர் கான்செப்ட்ஸை வந்து ஏர்லி பீரியட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த்தில் சொல்லுவோம். ஒன்று வந்து மியாஸ்மானா ஒரு கெட்ட ஏர், அதாவது ஃபவுல் ஏர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கலோக்கியல் டெஃபனிஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபவுல் ஏர்னா என்னன்னா, இந்த மாடர்னைசேஷன் சொன்னேன் இல்லையா, சிட்டிஸ் டெவலப் ஆகுது, இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகுது, மக்கள் வந்து நகரங்களை நோக்கி இடம்பெயர்றாங்க. ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும், முக்கியமான பாதிப்பு வந்து சானிடேஷன், ஹைஜீன் வந்து பாதிக்கப்படும். எல்லாரும் ஒரே இடத்துல வாழும்போது, டென்சிட்டி அதிகமாகும் போது சானிடேஷன் இருக்காது. சானிடேஷனுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமே கிடையாது. இப்போயும் நம்ம ஊரில் நம்ம இன்னும் அதிகமாக கொடுக்கறது இல்லை. கூவம்லாம் இன்னமும் சாக்கடையாக தான் போகுது. பட் தேம்ஸ் வாஸ் லைக் கூவம் 250 இயர்ஸ் பேக். 200 வருஷங்களோ 250 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தேம்ஸும் அப்படி தான் இருந்தது. ஸோ அப்போ வந்து நிறைய கொள்ளை நோய்களில் மக்கள் இறந்து போகிறாங்க. காலரா, பிளேக் மாதிரியான மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய்கள் வந்து பாதிக்கப்படுது. ஆனால் 250 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது எப்படி வருதுங்கிறது தெரியாது. ஸோ 2 கான்செப்ட் இருந்து, ஒன்று வந்து இது ஃபவுல் ஏர், பேட் ஏர்னால பரவுது, காற்று மூலமாக பரவுது, விச் கிராஃப்ட், அதாவது ஒரு சூனியக்காரி கிளவி வந்து காற்று மூலமாக வந்து இதை இது பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் இந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போ நமக்கு மூட நம்பிக்கையாக இருக்கலாம். பட் இது ஒரு வகையில் பப்ளிக் ஹெல்த்தை வந்து முன்னெடுத்துச்சு. ஸோ அது எப்படின்னா, எட்வின் சாட்விக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சானிட்டரி பர்சன் இருந்தார். ஸோ ஹி பிகேம், லேட்டர் ஆன் வி கால் ஹிம் அஸ் அ சானிட்டரி பயோனியர். வாட் ஹி டிட் வாஸ் ஆக்சுவலி சானிடேஷனுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். அதாவது பாதாள சாக்கடைகள் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து சாட்விக்கோட இன்வென்ஷன். அவர் ஒரு சிவில் இன்ஜினியராகவும் இருந்தார். சானிட்டரி சயின்ஸே ஒரு மிகப்பெரிய இதுவாக, அந்த பப்ளிக் ஹெல்த் வர்றதுக்கு முன்னாடி சானிட்டரி சயின்ஸ் தான் அதுக்கு பேர். ஸோ வாட்டரை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்,
எல்லா வாட்டரையும் ட்ரிங்கிங் வாட்டரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து குடி தண்ணீர் குளிக்கிற தண்ணி எல்லாமே சுத்தமாக இருக்கணும். சாக்கடைகள் வந்து இதில் கலக்க விடாமல் பார்த்துக்கணும். அதாவது பக்கத்தில் இருக்க நீர்நிலை கிணறு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆற்றுல கலந்துக்கலாம். ஸோ பாதாள சாக்கடைகள் கட்டி ஆற்றில் வந்து இந்த வீட்டு கழிவு நீர்களையும் இதையும் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்ஸையும் வந்து ஆற்றுல கலந்துடுறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, சுற்றுப்புற சுகாதாரம் அந்த பக்கத்தில் இருக்க என்விரான்மெண்ட் வந்து க்ளீன் ஆகுது. ஸோ இது மூலமாக நிறைய நோய்களை வந்து அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. பிளேக் அண்ட் இதெல்லாம் லேட்டராக இதெல்லாம் அப்புறம் தான் தெரிய வருது. ஸோ யூஎஸில் வந்து அதேமாதிரி மலேரியா கண்ட்ரோலுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா கால்வாய்களை வெட்டி நிலத்தில் தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ மலேரியா கொசுக்கள் வந்து மிக பெருமளவில் வளர்வது தடுக்கப்பட்டது. அதனால மலேரியா மூலமாக மக்கள் இறந்து போகிறது வந்து ஃபுல்லாகவே குறைஞ்சிருச்சு. கிட்டத்தட்ட I mean they could not eradicate, they had controlled death due to malaria just implementing this simple canals, irrigation canalsல இருந்து அதில் தண்ணி தேங்க விடாம சதுப்பு நிலங்கள் இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டது. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த ஸ்லைடில் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு யூஸ் த பாயிண்டர் யூஸ் பண்ண முடியல. ரியலி பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி அதாவது போயிடக்கூடாதுன்னு. ஸோ இந்த சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதாவது இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக், பெனிசிலின், வேக்சின்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே க்ரூட் டெத் ரேட், அதாவது மக்கள் இறந்து போகிற விகிதம் ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதாவது 1000 வந்து 200 பேர் 300 பேர் இறந்து போகிறது வந்து வேகமாக குறையுது. ஜஸ்ட் பை சானிடேஷன் அண்ட் ஹைஜீன். இது மட்டுமே, வேக்சின்ஸ் வரல, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வரல, எதுவுமே வரல. அதுக்கு முன்னாடியே நிறைய மக்கள் தொகை இறப்பு விகிதம் வந்து வேகமாக குறையுது. இது பாருங்கள், டிபிக்கு 1947 தான் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின். நோ லாங்கர் வி யூஸ் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு வந்துட்டோம், மல்டி ட்ரக் ரெஜிமென்ட்க்கு வந்துட்டோம். பிசிஜி வேக்சினேஷன் வந்து 1954 தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுது. பட் அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி டியூபர்குலோஸ் பேசில்லையே வந்து 1875 தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில். ஆனால் அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் வர்றதுக்கு, வேக்சின்ஸ்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே டிபியோட டெத் ரேட், டிபினால் இறந்து போகிற டெத் ரேட் வந்து பெருமளவில் வந்து குறைச்சிட்டாங்க. இது மருந்து கிடையாது, டெக்னாலஜி கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் சிம்பிள் காமன் சென்ஸ், எப்படி நோய் வருதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால. இது வந்து மியாஸ்மா தியரியோட மிகப்பெரிய ஒரு சாதகமான அம்சம். அதாவது நீங்கள் சானிடேஷனையும் ஹைஜீனையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாக பெருமளவிலான கொள்ளை நோய்களை தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது மியாஸ்மா தியரியோட மிகப்பெரிய அவுட்புட். அதுக்கு அடுத்து ஜெர்ம் தியரி, இப்போ எல்லாமே நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, பாக்டீரியாஸ், வைரஸ். ஸோ இது வந்து கம்பீட்டிங் தியரியாக இருந்தது அதே காலத்தில். அதாவது நோய்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத விலங்குகள் மூலமாக பரவுது. அதுக்கு வந்து பாக்டீரியா, வைரஸ்ங்கிற பேர் அப்போ கிடையாது. கண்ணுக்கு தெரியாத நேக்கட், கண்ணுக்கே தெரியாத விலங்குகள், சிறு விலங்குகள் மூலமாக பரவுதுங்கிற மாதிரியான ஒரு கொள்கை இருந்தது. இது ரெண்டும் கம்பீட்டிங்காக இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து ஜான் ஸ்னோ, வி கால் ஹிம் ஆஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் எபிடமியாலஜி, மாடர்ன் எபிடமியாலஜி. ஸோ இந்த லண்டன் காலரா எபிடமிக் நடக்கிறப்போ பிராட் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது லண்டனில், இப்போவும் இருக்குது, கோல்டன் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டு அண்ணா நகர் மாதிரியான ஒரு ஏரியாங்க. ஸோ அங்கே வந்து பிராட் ஸ்ட்ரீட், அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் நிறைய எல்லா ஸ்ட்ரீட்ஸ்லையும் பம்ப் இருக்கும், அடிபம்ப், போர்வெல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் அந்த போர்வெல்ஸ்லாம் வந்து காலரானால அஃபெக்ட் ஆகுது. ஏன்னா இதெல்லாம் சாட்விக் வந்து கெனால்ஸ் கட்டி தேம்ஸில் ரிவரில் இது பண்ணுறது கொஞ்சம் முன்னாடி, அந்த கிட்டத்தட்ட அந்த பீரியட் தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கிற நேரம். ஸோ அப்போ ஒரு வீட்டில் காலரானால ஒரு குழந்தை இறந்து போகுது. சோக் பிட்டில் அந்த குழந்தையோட கழிவுகள் எல்லாம் போகுது, வீட்டை சுற்றி இருக்கிற சோக் பிட்டில். அதுக்கு பக்கத்தில் தான் இந்த பிராட் ஸ்ட்ரீட்டோட பம்ப் இருக்குது. ஸோ அந்த வாட்டரை குடிக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து நிறைய பேர் வந்து காலரா வந்து இறந்து போய்ட்றாங்க. ஸோ இது அவர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி மேப் போட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் மேப்பை வந்து யூஸ் பண்ணுறார். அதாவது ஜியோகிராஃபர்ஸ் தவிர ஹெல்த்துக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ யூஸ் பண்ணி ஹி ஃபவுண்ட் அவுட் இந்த காலரா டெத்து இந்த தெருவில் மட்டும் அதிகமாக நடக்கிறது காரணம் அந்த வீட்டில் இருந்த குழந்தை காலராலாம் இறந்துட்டுச்சு, அதனுடைய கழிவு இதெல்லாம் வந்து இந்த அடிபம்ப் தண்ணீரோட கலக்குது அப்படிங்கிறத he showed. Then he also did one thing, he removed the head of the pump, அதோட அடிபம்போட ஹெட்டை தூக்கிடுறார். அப்போ யாராலையும் தண்ணி எடுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் காலரா டெத் வந்து கம்மியாகுது. திஸ் இஸ் சிம்பிள் காமன் சென்சிக்கல், பட் உலகம் முழுக்க இதுக்கு இப்படியெல்லாம் இருந்திருக்குங்கிற மாதிரி யோசிக்கவே இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் காலரா வந்து குறையுது. ஸோ தென் ஒன்லி பீப்புள் பிலீவ் தட் காலரா இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்ப்ரெட்டிங் த்ரூ வாட்டர். இட் இஸ் நாட் த மியாஸ்மா விச் இஸ் காசிங் காலரா, இட் இஸ் ஆக்சுவலி த கண்டாமினேட்டட் வாட்டர் அப்படிங்கிற மிக முக்கியமான ஒரு முடிவு வந்து அப்போ தான் தெரிய வருது. ஸோ அப்போ காலரா வந்து
வாட்டரை வந்து வாட்டர் சிஸ்டத்தை இது பண்ணுறது மூலமாக காலராவை பெருமளவு குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல ஜான்ஸ்னோவோட ஃபைண்டிங் வருது. அதுக்கு ஜான்ஸ்னோ 1840 இதை கண்டுபிடிக்கிறார். 1875 தான் விப்ரியோ காலராவை மைக்ரோசாஃப்ட் மூலமாக நம்ம ராபர்ட் காக் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்கிறார். ஸோ அப்போ தான் ஜேர்ம்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, உண்மையிலே அதுதான் காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு. இதை வந்து நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா, இப்போ நம்ம ரிடக்ஷனிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சயின்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஹோலிஸ்டிக், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி மாதிரியான ஆன்ஷியன் சிஸ்டம்லாம் வந்து ஹோலிஸ்டிக், சயின்ஸ் வந்து ரிடக்ஷனிஸ்டிக். ஸோ இது வந்து ஒரு ரிடக்ஷனிஸ்டிக் இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு இது ஃபைண்டிங். ஜேர்ம்ஸ் மூலமாக, பாக்டீரியா, வைரஸ் மூலமாக நோய்கள் பரவுது அப்படிங்கிறது வந்து ரிடக்ஷனிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட், அதாவது குறுக்கல் வாதத்துக்கு வித்திட்ட ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்டிங் இது. அப்போ எல்லாத்துக்குமே பாக்டீரியா இருக்குமா? அப்போ உடனே மனிதர்களோட இயல்பு என்ன, ஒரு பாக்டீரியா கண்டுபிடிச்சி இதுதான் காலராவை உண்டு பண்ணுதுன்னா அப்போ எல்லா நோய்களுக்கும் ஏதோ ஒன்று உண்டு பண்ணுதுங்கிறது தான் அடுத்து இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, எவ்ரிபடி வாண்டட் டு பி அ பாக்டீரியாலஜி, மைக்ரோபயாலஜி எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் டெவலப் ஆகுது. ஸோ மைக்ரோஸ்கோப் வச்சுட்டு ஆளுக்கு போய் பார்க்குறாங்க, புதுசாக நிறைய கிருமிகளை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. எவ்ரிபடி வாண்டட் டு பி அ மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். இப்போ எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் டு பி அ ஏஐ பர்சன், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் இல்லை டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் இல்லை சாஃப்ட்வேரில், இதில் தான் எல்லாருக்குமே ஒரு விருப்பம் இருக்கு இல்லையா. அதே மாதிரி 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்ரிபடி வாண்டட் டு பி அ மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட். ஏன்னா நீங்கள் எங்கே போனாலும் ஒரு மைக்ரோபை கண்டுபிடிக்கலாம். ஏன்னா பாக்டீரியாவும் வைரஸும் நமக்கு முன்னாடி காலத்தால் முந்தையவே எங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இல்லையா. மூக்குண்ணியில் கூட ஆயிரக்கணக்கான பாக்டீரியா, வைரஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி வாண்டட் டு பி அ மைக்ரோபயாலஜி. ஸோ எல்லா நோய்களுக்கும் மைக்ரோபயாலஜி, அதாவது பாக்டீரியா, வைரஸ் அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கிறேன், பாக்டீரியா தான் காரணம் அப்படிங்கிற ஒரு கருதுகோளுக்கு வர்றாங்க. ஸோ அது ஜெர்ம் தியரி ஆஃப் காசேஷன். I am not going to say about all those things now. பட் ஆனால் இந்த ரெண்டு தேரி, இந்த கம்பீட்டிங் தேரி, மியாஸ்மா, ஜெர்ம் தேரி மூலமாக நோய்களை வந்து ஒரு முக்கோணத்தில் பண்ணுறாங்க. அதாவது திரிதோஷ தேரி மாதிரி அப்படி இல்லை. ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஏஜென்ட், ஹோஸ்ட், என்விரான்மெண்ட். ஏஜென்ட்டுங்கிறது ஒரு கிருமி, அது வைரஸாக இருக்கலாம், பாக்டீரியாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபங்கியாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். என்விரான்மெண்ட் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த லோக்கல் என்விரான்மெண்ட் ஆர் த மேஜர் என்விரான்மெண்ட். ஸோ அது வந்து வீட்டுக்குள்ளேனா க்ரௌடிங், ரைட், வென்டிலேஷன் இல்லாதது, வீட்டை சுற்றி தேங்கி இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் என்விரான்மெண்ட். ஹோஸ்ட் ஃபேக்டர்னா நியூட்ரிஷன், இம்யூனிட்டி, இந்த மாதிரி என்ன வேணாலும் ஏஜ் சொல்லலாம், அதர் டிசீஸை சொல்லலாம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாம். ஸோ இந்த மூணு மூலமாக எப்படி நோய்கள், முக்கியமாக இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் பரவுது அப்படிங்கிறத ஈஸியாக தே குட். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏஜெண்டை தடுக்கிறது மூலமாகவோ, இல்லை என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறது மூலமாகவோ, இல்லை சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது மூலமாகவோ நோய்களை தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவியல் நோக்கு. இது டெக்னாலஜிலாம் கிடையாது, மெடிக்கல் டெக்னாலஜி சொல்லலை, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இது இல்லாமலே இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடந்ததுனால என்ன ஆகுது, இந்த லாஸ்ட் 100 வருஷத்தில் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் வந்து பெருமளவில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது இல்லையா. அதாவது டிபியோ, காலராவோ, பிளேகோ, இந்த மாதிரி கொள்ளை நோய்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த 100 வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட இல்லாமலே ஆக்கிட்டோம், சின்னமையே ஒழிச்சிட்டோம். ஸ்மால் பாக்ஸ் இஸ் நாட் பெரியமையா சின்னமையா, ஆல்வேஸ் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஏன்னா இந்த இங்கிலீஷ் பேரும் தமிழ் பேரும் அப்படி ஆப்போசிட். ஸ்மால் பாக்ஸ் வந்து சுத்தமாக அறவே இல்லை. போலியோவை கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேருந்து ஒழிச்சிட்டோம். இன்னும் பாகிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான், இந்த மாதிரி சில கண்ட்ரீஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. பல நோய்கள் வந்து கட்டுப்படுத்திட்டாங்க, இல்லைனா ஃபுல்லாகவே எராடிகேட் சில நோய்களை எராடிகேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஆகும்போது என்ன ஆகுது, பெருமளவில் குழந்தைகள் இறப்பு வீதம் குறையுது. அப்போ பிறக்கிற குழந்தைங்களில் 25% வந்து வித்தின் 1 இயரில், ஆர் 50% வந்து வித்தின் 10 இயர்ஸில் இறந்து போகிறதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட அனைவருமே 50 வருஷம் 60 வருஷம் வாழலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்து சேர்ந்துருக்கோம். ஆனால் நேச்சருக்கு ஒரு விதி இருக்கு இல்லையா, எல்லாரும் இறந்து போகிறோம், எல்லாருமே மார்டல் தான், எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குது. அது என்னங்கிறதா நமக்கு தெரியாதவளே, எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் டு டை. ஓகே, ஸோ அப்போது அதிக காலங்கள் வாழ்கிறப்போ என்ன ஆகும், நேச்சுரலாகவே வந்து அதர் கைண்ட் ஆஃப் நோய்ஸ் வரும். ஸோ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படிங்கிற அந்த தொற்றா நோய்கள், நாட்பட்ட தொற்றா நோய்கள் வந்து அந்த காலத்தில் அதிகம் கிடையாது. ஏன்னா அதெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க. 1 வயசு 2 வயசு 10 வயசு 15 வயசு 20 வயசுலேயே நிறைய பேர் இறந்து போயிடுவாங்க. ஸோ ஒருவேளை அவங்க வாழ்ந்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் டயபெட்டிஸ் வந்திருக்கும், கேன்சர் வந்திருக்கும், ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கும். ஆனால் அதுக்கு வாய்ப்பு அவங்க கொடுக்கல. அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம். எஸ், ஆல் அதர் ஃபேக்டர்ஸ். இப்போ நம்ம இந்த டெவலப்மெண்ட்னால
கெமிக்கல்ஸ் நிறைய எக்ஸ்போஸ் ஆகுது, ஏர் பொல்யூஷன் இருக்குது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு, இதெல்லாம் காரணங்கள் தான். ஆனால் மிக முக்கியமான ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்னென்னா நம்ம எல்லாருமே அதிக காலம் வாழுறோம். ஸோ நம்ம அதிக காலம் வாழ்கிறப்போ நோய்கள், இந்த மாதிரி நாட்பட்ட தொற்றா நோய்கள், NCDன்னு சொல்லக்கூடிய நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் வர்றதுக்கான அதிக வாய்ப்புகள் நமக்கு இயல்பாகவே வருது. ஏஜ் அதிகம், டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஸோ அது வர்றதுக்கான வாய்ப்புள்ளது. ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமான காரணம். ஸோ நான் முதல்ல கேட்ட கேள்விகளுக்கான ஆன்சர் வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தோட இப்போ தான் அதிகம். அப்புறம் நம்ம எல்லாருமே செழிப்பாக வாழறோம், யாருக்குமே உணவு தட்டுப்பாடு கிடையாது இல்லையா. அப்போ வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் வந்தால் கூட நம்மளால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும், அதிலிருந்து மீள முடியும். அந்த காலத்தில் இதெல்லாம் கிடையாது. சிம்பிள் நோய்களில் நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க. இப்போ ஒரு ORS மூலமாக அக்யூட் டைரியல் டிசீஸ்னால குழந்தைகள் இறந்து போகிறத கிட்டத்தட்ட ஒழிச்சிட்டோம். இல்லை சலைன் இன்ஃபியூஷன் பண்ணி குழந்தைங்களை காப்பாற்றிட முடியும். அப்போது வாழ்க்கை நீண்ட ஆயுள் கிடைக்கிறப்போ டயபெட்டிஸோ ஹார்ட் அட்டாக்கோ இதோ 50 வயசுக்கு மேலே 60 வயசுக்கு மேலே வரதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்மளே அதிகப்படுத்திக்கிறோம். அதுதான் மிக முக்கியமான காரணம். இதில் மாடர்ன் மெடிசனோட பங்கு, மாடர்ன் டாக்டர்கிட்ட கேட்டால் நாங்கள் தான் இதுக்கு காரணம்பாங்க. மாடர்ன் மெடிசின்ங்கிறது ஒரு டெக்னாலஜி தான். இட் இஸ் நாட் அ சயின்ஸோட ஒரு அவுட்புட் தான். அஃப்கோர்ஸ் ஐ அக்ரி, பட் இட் இஸ் நாட் த பியூர் சயின்ஸ் கிடையாது அது. ஸோ அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். ஓகே, ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் இதெல்லாம் சானிடேஷன் மூலமாகவும் சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ், அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்வு ஆதாரங்கள், ஐ மீன் ஆயுட்காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட ஆயுட்காலம் வந்து 85 சராசரி ஆயுட்காலம். அங்கே ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா இன்னைக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டு லிவ் 84 இயர்ஸ். ஸ்வீடன் 82 இயர்ஸ். உலகத்திலே மிக அதிக ஆயுட்காலம் கொண்ட நாடுகள் வந்து ஜப்பானும் ஸ்வீடனும் தான். இந்தியாவோடது 70. பாகிஸ்தான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 5 வருஷம் கம்மி. ஆப்பிரிக்காலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் 50, 45 இந்த மாதிரியான இதில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்னா சோஷியோ எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம். நம்மளுடைய GDP வந்து growth வந்து எங்கேயோ இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு இஃப் ஐ ஹாவ் டைம்னா ஐ கேன் சே திஸ். 1995 நாட் 45, 1995 நான் காலேஜ் முடிக்கிறப்போ என்னோட வெயிட் வந்து 48. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு சில பேர் இங்கே இருக்கிறாங்க, 50 கூட இல்லை. ஆனால் இப்போ 50ங்கிறது வந்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தையோட நார்மல் வெயிட். ஆர் 11th படிக்க என்னோட பையனோட வெயிட் வந்து அவன் இப்போ +2 படிக்கிறான், எழுதுறான் போர்டு எக்ஸாம். அவனோட வெயிட் நான் காலேஜ் முடிக்கிறப்போ 22, 23 வயசில் நான் இருந்த வெயிட்டோட அவனும் ஒல்லி தான், பட் ஆனால் என்னோட வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. வாட் ஐ எம் சேயிங் இஸ், ஸோ இப்போ இந்த நியூட்ரிஷன் அப்படி எக்ஸஸ் நியூட்ரிஷன் இருக்குது, அது வேறு. அதாவது ஓவர் நியூட்ரிஷன், ஒபிசிட்டி அதுவும் இருக்குது. பட் ஆனால் சராசரியாக எல்லாருடைய ஆவரேஜ் வெயிட்டும் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. இன்னொரு வகையில் சொல்லப்போனால் நான் காலேஜ் முடிக்கிறப்போ சைக்கிள் தான் வச்சுருந்தேன். இப்போ எல்லாரும் பைக் வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, கார்கள்லாம் ரொம்ப பார்க்கவே முடியாது. இப்போ எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிட்டையும் ஒரு கார் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸே காரில் வர்றாங்க. பைக் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரேர் தான் இல்லையா. ஸோ இது வந்து மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் இந்த 25 வருஷம் 30 வருஷத்தில் எங்கேயோ போயிருத்தான் இந்தியாவோட வாழ்வாதாரம். அதில் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்குது, பட் சராசரியாக நீங்கள் பார்க்க போனீங்கன்னா ஸோ இந்த வாழ்வு ஆதாரம் வாழ்க்கை முறைகளில் வந்து நிறைய முன்னேற்றம். இதை வந்து முன்னேற்றமாகவும் பார்க்கலாம், நீங்கள் அது ஒரு நெகட்டிவாக பார்க்கணும்னா நெகட்டிவாக பார்க்கலாம். பட் என்னோட பொறுத்தவரையில் அது பெருமளவில் ஒரு முன்னேற்றம். ஸோ அது மூலமாக நிறைய சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்ஸ் மூலமாக மிக முக்கியமான. அப்புறம் இன்னொரு மிக முக்கியமான காரணம் எஜுகேஷன், எஸ்பெஷலி மெட்டர்னல் எஜுகேஷன். ஒரு தாய் வந்து கல்வி அறிவு பெற்றால் அந்த குடும்பத்தையே வந்து நலமாக வாழ வைக்க முடியும். கல்வி அறிவு மட்டும் இருந்தால் வேலை கூட பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு தாய்க்கு தான் குழந்தைய எப்படி பாதுகாக்கணும்னு தெரியும். ஸோ ஒரு தாய்க்கு தரமான கல்வி, நல்ல ஒரு இந்த கல்வி இருந்ததுன்னா, மெட்டர்னல் எஜுகேஷன் இருந்ததுன்னா குழந்தையோட இறப்பு விகிதம் கம்மிங்கிறது உலகம் முழுக்க நிரூபிக்கப்பட்டது. மிக முக்கியமாக கேரளாவில், அதுக்கடுத்து தமிழ்நாடோட இன்ஃபான்ட் மார்டாலிட்டி ரேட் வந்து 10/1000. 10,000 குழந்தைங்க தான் ஒரு வயசுக்குள்ளே இறந்து போகுது. இதுவே 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 250 குழந்தைங்க, ரைட். ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ இதனுடைய ஓகே அதர் சைட் ஆஃப் திஸ், இப்போ வந்து growth இருக்குது, டெவலப்மெண்ட் இருக்குது, நம்ம எல்லாருமே அதிக காலம் வாழ்கிறோம், எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அதர் சைடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் வியூன்னு சொல்லலாம் இல்லையா. எல்லாமே மனிதத்தை மையப்படுத்தியே இருக்குது. மனிதர்கள் தான் முக்கியம் இந்த பூமியில், பிரபஞ்சத்தில் மனிதர்கள் தான். மனிதர்களை நோய்கள் தாக்குது, பூஞ்சைகள் தாக்குது, பாக்டீரியா தாக்குது. ஸோ அதை ஒழிக்கணும், கொசுக்களை ஒழிக்கணும். இந்த மாதிரியான பார்வை வந்து ஒரு டாமினன்ட் வியூவாக இருக்குது. இப்போது சொசைட்டி இஸ் மெடிக்கலைஸ்ட். இப்போது குழந்தை பிறந்தாலும் ஆஸ்பத்திரியில் தான் பிறக்கணும் இல்லையா.
இறந்து போகிறதும் ஆஸ்பத்திரியில் தான் இறந்து போகிறது. மெடிக்கலைசேஷன் ஆஃப் சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதை பற்றி நிறைய டெக்ஸ்ட் புக்ஸே ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸே இருக்குது. ஸோ இப்போ எந்த குழந்தையும் வீட்டில் பிறக்க முடியாது, ஹாஸ்பிட்டலில் தான் போய் பிறந்தாகணுங்கிறது கவர்மெண்ட் ஆர்டர். நான் ரீசெண்ட்லி வந்து என்னோட எம்பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சித்திலிங்கின்னு ஒரு இடம் இருக்குது தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்டில், ஒரு வேலி. அங்கே ஒரு ட்ரைபல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. ஒரு சிஎம்சிலேருந்து முடித்த கப்புள்ஸ் வந்து அங்கே மெடிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து அங்கே இருக்க தாதிகளுக்கு சில சின்ன ட்ரைனிங் கொடுத்து வீட்டிலேயே பிரசவம் பார்க்குறத அனுமதிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து ஹோம் டெலிவரி இஸ் நாட் அலோட். அதுவும் நியோனேட்டாலஜிஸ்ட் இருக்கணுங்கிற மாதிரி நிறைய உத்தரவுகள். இதெல்லாம் வந்து எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஃபான்ட் மார்ட்டாலிட்டி மெட்டர்னல் மார்ட்டாலிட்டியும் குறைக்கணுங்கிறதுக்கு. அதாவது எதுனா வீட்டில் இது பண்ணுறப்போ தொப்புள் கொடியை வந்து என்ன இருக்கோ அதை வச்சு அறுத்துருவாங்க, துருப்பிடிச்ச பிளேடு, கல், இந்த மாதிரி கிராமங்களில். ஸோ அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி செப்சிஸ் ஆகி குழந்தைங்க இறந்துருக்கு, மதர்ஸும் இறந்து போயிருக்காங்க. ஸோ அதை குறைக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாலே போதும். வெரி சிம்பிள், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் இது. ஆனால் இதில் வந்து டாக்டர் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு ரூல் இருக்கிறனால எல்லாரும் ஹாஸ்பிட்டல் பிஹெச்சிக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணணுங்கிற ஒரு நிலைமை. இதில் வந்து வேறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டு தட். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஸோ எல்லா குழந்தைங்களும் ஹாஸ்பிட்டலில் தான் பிறக்குது. ஒன்று, எல்லா டெத்தும் மிடில் கிளாஸாக இருந்தால் அந்த நான் எங்கள் ஊருக்கு போனேன்னா கிராமங்களில் இன்னமும் வந்து வயசான பாட்டி தாத்தா கூனி குறுகி ஒரு திண்ணையிலையோ நார்க்கட்டிலேயோ படுத்திருப்பாங்க அவங்களுடைய டெத்தை எதிர்நோக்கி. இப்போ நம்ம யாரையும் அப்படி விடுறது இல்லை இல்லையா, படித்தவங்க உடனே போய் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்துறோம், ஐசியூவில் போட்டுடுறாங்க, பில்லு நிறையாது, சில பேர் சொத்தெல்லாம் விற்று பண்ண. இது மெடிக்கலைசேஷன் ஆஃப் சொசைட்டியோட மிக முக்கியமான ஒரு எதிர்மறை அம்சம். அப்புறம் எக்ஸஸ் கெமிக்கல் எக்ஸ்போஜர், ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ், ரைட். அப்புறம் நம்ம லைஃபே வந்து மெக்கானிக்கலாக மாறிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டடாக மாறிடுச்சு. ஹியூமன் வேல்யூஸ்க்கு வந்து முக்கியத்துவம் குறைஞ்சிட்டே வருது. கான்ஸ்டன்ட் ஃபியர், எல்லாருமே ஏதோ ஒரு ஃபியரில் இருக்கும், ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும். ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருமா, ரைட், ஸ்ட்ரோக் வந்துருமா, நான் வந்து ஒபீஸாக இருக்கேன், டயபெட்டிஸ், எதை சாப்பிட்டா ஏதாவது வந்துருமா, எல்லாமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்ரோச்சுக்கு மாறிட்டோம். வி கால் இட் அஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் எபிடமியாலஜி. இப்போ என்னோட வேலை பார்க்குறவங்களே நிறைய பேர் வந்து இதை சுவைச்சா அது வரும், அது சுவைச்சா இது வரும். கோவிட் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரைட். அதை தொடாத, எது தொடாத, முகத்தில் கை வைக்காத, இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடும். இந்த மாதிரி எது எடுத்தாலும் ரிஸ்க்குங்கிற ஒரு கட்டத்தில் நம்ம வந்து சேர்ந்துருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் மாற்ற முடியுமா, அதுக்கு என்ன வழி, அது ஏதாவது இது இருக்கா? இப்போ மாடர்ன் சயின்ஸில் வந்து ஈக்காலஜிக்கல் அப்ரோச் ஆர் ஒன் ஹெல்த் அப்ரோச் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வர்றாங்க. அதாவது எல்லாத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், கால்நடைகள்லேருந்து மனிதர்கள்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், சிஸ்டம்ஸ் பயாலஜி, இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்றும் புதுசு கிடையாது இல்லையா. ஸோ இப்போ ஓரியன்டல் சிஸ்டம், ஒரு கீழே தேசிய சிந்தனை, அதாவது அது வந்து சைனீஸாக இருக்கலாம், இந்தியனாக இருக்கலாம், ஆயுர்வேதாவாக இருக்கலாம், சித்தாவாக இருக்கலாம். நம்மளுடைய இது என்னவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் வியூ நம்மளோட மையமான வியூ கிடையாது. மனிதர்களை மையப்படுத்தி நம்ம இது பண்ணல. ஒரு ஹெர்புக்கு, ஒரு அனிமலுக்கு, எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆர் ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் இருந்து தான் நம்மளுடைய இது இருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு சுழற்சியோட ஒரு பகுதி தான் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ஏன்ஷியன்ட் இது. பட் மாடர்ன் சயின்ஸ் டெவலப் ஆகும்போதே அது ஒரு ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் வியூவில் டெவலப் ஆச்சு. ஆனால் நிறைய பயனர்ஸ் இருந்தாங்க. மிக முக்கியமாக காந்தியை வந்து நிறைய பேர் அறிவியலுக்கு எதிரானவர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் அவரை மாதிரியான ஒரு அறிவியல் ஆளரை நீங்கள் அறிவியல் மேலே ஈடுபாடு கொண்ட ஒருத்தரை பார்க்க முடியாது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அவர் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்தப்போ லெப்ரசி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எபிடமிக்காக பரவிட்டு இருக்கு. அவருடைய கேம்பில், ஆசிரமத்தில் நிறைய பேர் லெப்ரசி பேஷண்ட்ஸ் வர்றாங்க. அவர் ஹி வாஸ் ஆஃபரிங் ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ நிறைய பேர் வர்றாங்க. ஸோ ஹி வாஸ் நர்சிங் தம், ரைட், நர்ஸ் பண்ணுறாரு. அதனால மற்றவங்களுக்கு பரவக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவர் எப்பயும் சாப்பிட்ற ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட மாட்டார். எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்சு தனியாக இருக்கிறப்ப தான் போய் சாப்பிடுவார். அதாவது என்னால் இன்னொருத்தருக்கு அந்த கிருமி பரவிடக்கூடாது. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருக்கு. he believed in naturopathy than in allopathic medicine. He was not against science. He was against both hakims, வைத்தியாஸ். அவர் தமிழ்நாட்டில் சித்த மருத்துவம் பார்த்துக்கல, பட் ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் மேலே அவர் நிறைய குறை சொல்லியிருக்கார். ரொம்ப பணம் பறிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி ஹக்கீம்ஸ் மேலே, டாக்டர்ஸ் மேலே, அலோபதிக் டாக்டர்ஸ் மேலே தான் அவருக்கு கம்ப்ளைண்டே ஒழிய சயின்ஸ் மேலே கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து பிரிட்டிஷ் இதில் யூகேல போய் படிக்க போகும்போது அப்போ தான் இந்த சானிடேஷன் இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு இதாகி மக்கள் தொகையை வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அவருக்கு தெரியும். அதனால தான் அவர் வந்து ட்ரெயினில் கக்கூஸ் க்ளீன் பண்ணுறார்.
அவருடைய ஆசிரமத்தில் வந்து டாய்லெட்டை க்ளீன் பண்ணுங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான விதி. ஏன்னா சுகாதாரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம், அது இல்லைன்னா நோய் வரும்ங்கிறத வந்து அவர் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார், தன்னுடைய செய்கள் மூலம் மக்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருந்தார். ஸோ அது மாதிரி நியோ காந்தியன்ஸ் சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் வெஸ்டர்னர்ஸ் தான், எக்ஸப்ட் ஃபுகாக்கோ உங்களில் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஜாப்பனீஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மர். ஸோ அவருடைய 1 Straw ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒரு புத்தகம். அதாவது வந்து மாடர்ன் சயின்டிஃபிக் அப்ரோச்சில், வாஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் சயின்ஸ், அவர் கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ், டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது தான் அவர் எதிர்த்தாரே ஒழிய சயின்டிஃபிக் இதில் இல்லை. ஒரு இன்ஃபேக்ட் அவர் நேச்சருக்கு திரும்பி போவோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணுற அக்ரிகல்ச்சரே வந்து அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர் தான்ங்கிற மாதிரியான ஒரு கான்செப்டில். ஸோ காந்தி தெரியும், கிராம் ஸ்வராஜ், அவர் டீசென்ட்ரலைசேஷன் பண்ணணும், எல்லாமே சின்ன லெவலில் இருக்கணும், ஆட்டோமேட் பண்ணக்கூடாது, உடல் உழைப்பு இருக்கணும், சுகாதாரமாக இருக்கணும், தன்னிறைவு கொண்ட கிராமங்கள், இதுதான் அவருடையது. ஐவான் இல்லிச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர், அவரும் வந்து இங்கே வந்து நம்ம காரியாப்பட்டியில் காந்தி ஆசிரமத்தில் தங்கியிருக்கார், ஜேசி குமரப்பாவோட இதில். ஸோ அவர் ஒரு மிக முக்கியமான புத்தகம் நிறைய புக்கு எழுதியிருக்கார். மெடிக்கல் நெமிசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த புக்கு வந்து எப்படி வந்து மருத்துவம் வந்து ஒரு பெருந்தொழிலாக மாறி மக்களை அழிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த புக்கு படிக்கிறது கஷ்டம், பட் ஆனால் அதை பற்றி எக்ஸப்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. அப்புறம் சுமாச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜெர்மன், இவங்க எல்லாமே நியோ காந்தியன், காந்திக்கு அப்புறம் காந்தியால் இன்ஸ்பயர் ஆகி அது சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கு. ஸ்மால் இஸ் பியூட்டிஃபுல், அதாவது பெருந்தொழில்கள் பெரு நிறுவனங்களுக்கு பதிலாக சின்ன சின்ன விஷயங்களாக பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இதே அதை வளர்ச்சியை, அதாவது வளங்குன்றா வளர்ச்சி அடைய முடியும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்டில் இவங்க 3 பேருமே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நான் வந்து இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, அதாவது இட்ஸ் நாட் டேக் ஹோம் மெசேஜ் கிடையாது, என்னுடைய பார்வையிலிருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு சித்த மருத்துவராக, ஒரு சித்த மருத்துவத்தின் ஃபிலாசபி மேலே நம்பிக்கை உள்ளவனா என்ன பண்ணா 2 விஷயங்கள் பண்ணலாம் இமீடியட்டாக. அதாவது ஒன்று வந்து நம்ம மருந்துகளை ரேண்டமைஸ் ட்ரையல், அது ஆல்ரெடி சில பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ரேண்டமைஸ் ட்ரையல் பண்ணி மருத்துவ அறிவியல், அதாவது அறிவியல் பூர்வமாக அதை நிரூபிக்கிறது, இது எஃபெக்டிவாக இல்லையா, ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறது, ஆப்ஜெக்டிவாக ப்ரூவ் பண்ணுறது, இது ஒரு வகை. இன்னொரு வகை வந்து திரிதோஷா தேரி இல்லையா. ஸோ இது வந்து முக்குற்றங்கள்ங்கிறது அது ஒரு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு பிரிமிட்டிவ் தியரி. இட்ஸ் நாட் பிரிமிட்டிவ். சாங்கியா ஃபிலாசபிங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஃபிலாசபியோட ஒரு ப்ராக்டிக்கல் இதுதான் வந்து சித்த மருத்துவமும் சரி ஆயுர்வேத மருத்துவமும் சரி. ஸோ அதில் திரிதோஷாங்கிறது வந்து ஒரு மிக முக்கியம். இதை ஐ கேனாட் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் திஸ் திங் பிகாஸ் டைம் இஸ் நாட் தேர். வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஸோ இந்த மாதிரி தியரிங்களை வந்து மாடர்ன் இதுக்கு ஆஸ்பெக்டில் இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சால் அது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். கடைசியான ஸ்லைடு இதுக்கு எனக்கு பிடித்த வள்ளலாரை நான் போனேன். இன்ஃபேக்ட் டாக்டர் பாலா 2-3 நாளாக கேட்டிருந்தேன் நீங்கள் என்னென்ன பேச போகிறீங்கன்னு. நான் சொன்னேன் இதெல்லாம் பேசிட்டு கடைசியில் வள்ளலாரில் நான் முடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். டைம் ஆகுது, அதனால் நான் வள்ளலாருங்கிறது வந்து அவரை வந்து நான் ஏன் போட்டிருக்கேன்னா எனக்கு பிடிச்சதுனால இல்லை, அவர் வந்து ஒரு மாடர்ன் செயின்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவர் ஒரு சித்த மருத்துவராகவும் இருந்திருக்கார், அவர் ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் பர்சனாகவும் இருந்திருக்கார். இந்த பாட்டு ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன் இல்லையா, பப்ளிக் ஹெல்த்தோட மிக முக்கியமான ஃபிலாசபி எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணும், ஈக்விட்டி, ஜஸ்டிஸ், நீதி, அதுதான் அதனுடைய மிக முக்கியமான அந்த 2 ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ல இருந்தால் பப்ளிக் ஹெல்த் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதாவது நோய் வருதுன்னா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான ஹெல்த் கேர் கொடுக்கணும், யாரும் நோய் இல்லாமல் இருக்கணும், எல்லாரும் நோய் இல்லாமல் வாழணுங்கிறது தான் பப்ளிக் ஹெல்த்தோட மிக முக்கியமான ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல். ஸோ இதில் எப்படி வள்ளலார் பிறந்துறாருன்னா, வள்ளலாருடைய காலகட்டத்தில் தான் பெரும் பஞ்சங்கள் நம்ம நாட்டை தாக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ நீங்கள் இப்பயும் வடலூர் போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு அணையா அடுப்பு இருக்கும், யார் போனாலும் சாப்பாடு கிடைக்கும். பஞ்சத்தில் மக்கள் செத்துட்டு இருந்தப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம இது வந்து நம்மளுடைய பாஸ்ட் தான், ஜாதி அடிப்படையில் தான் மருத்துவமோ இல்லை வந்து உணவோ கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு மருத்துவமும் சரியாக கிடைக்காது, உணவும் சரியாக கிடைக்காது. பஞ்சத்தில் நிறைய பேர் நம்மளை வித்துக்கிட்டு வந்து he was very sensitive to those things. வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் அப்படின்னு பாடியிருக்கார் இல்லையா. ஸோ அதனால சாப்பாடு வந்து எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கணுங்கிறதுல இவங்க எல்லாருமே துறவிகள், ஆனால் அவங்க மிகப்பெரிய நிறுவனங்களே ஆரம்பித்தாங்க. அந்த நாராயணகுரு இயக்கம் ஒரு பெரிய இது, ராமகிருஷ்ண மிஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், வள்ளலார் இயக்கம் தமிழ்நாட்டில். ஸோ மிகப்பெரிய தொண்டும் மக்கள் சேவையும் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து இஸ்மாயில்னு சொல்லிட்டு, ரஃபீக் இஸ்மாயில்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைரக்டர், சினிமா டைரக்டர், பட் அவர் ரொம்ப படங்கள்லாம் தயாரித்ததில்லை, டைரக்ட் பண்ணதில்லை. பட் இந்த அன்பெழும்பெருவெளி.net அப்படிங்கிற வெப்சைட் உள்ளே போனீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக 2-3 வாரத்துக்கு முன்னாடி வள்ளலார் பாடல்களை நவீன இசையமைப்பில் சஞ்சய் சுப்பிரமணியம்
கர்நாடிக் சிங்கர் இருக்கார் இல்லையா, வயலினிஸ்ட் இல்லை வோக்கலிஸ்ட், கர்நாடிக் சிங்கர், அவரும் இன்னொரு மியூசிஷியன் பேர் மறந்துட்டேன், ஷான், ஐ ஃபர்காட் இஸ் நேம். ஸோ இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு பெரிய இது டாக்குமெண்ட்ரி வெளியிட்டிருக்காங்க. இது நீங்கள் அது வந்து வள்ளலாருடைய பாடல்களை வந்து ராக் மியூசிக்கில் சஞ்சய் சுப்ரமணியம் வந்து ராக் மியூசிக்கில் பாடுறதை நீங்கள் யோசிச்சே பார்த்துருக்க மாட்டேன், அவரே யோசிச்சு பார்த்துருக்க மாட்டார், அவரே சொல்லியிருக்கார். ஸோ பாடியிருப்பார். அதில் இந்த பாட்டு கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் கிவ்ஸ் யூ தட் கூஸ் பம்ப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, மயிர்கூச்சரியும் ஒரு இது. அதாவது 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு துறவி வந்து எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கணுங்கிற ஒரு இதில், இது ஏன் நான் வலியுறுத்தி சொல்கிறேன்னா, இவர் வந்து சொல்கிறப்ப சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம், இப்போ கூட யாரோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ரெசன்டேஷனில் அந்த ஃபோட்டோ இருந்தது, தற்செயலாக இருந்தது தான். ஸோ எல்லா சமரசம் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும். அப்புறம் வந்து உருவ வழிபாடு, இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அதாவது மரபான சைவ சமயத்தில் இருந்த பல விஷயங்களை அவர் எதிர்த்தார். அவர் ஒரு ரெவல்யூஷனரியாகவும் இருந்தார், ஒரு புரட்சியாளராக இருந்தார், உண்மையான புரட்சியாளராகவும் இருந்தார். அதனாலேயே வந்து அவர் மேலே கோர்ட்டில் வழக்கெல்லாம் போட்டாங்க. அவர் திருவருட்பா இல்லை, அது மருட்பா அப்படின்னு, ஆர்மோ நாவலர் அப்படிங்கிற ஒரு மரபான சைவர். ஐ எம் நாட் சேயிங் அகேன்ஸ்ட் ஹிம், வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் மரபான சைவர்கள். ஸோ மரபு அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் தான். பட் மரபு, நமக்கு இவ்வளோ பெரிய மரபு இருக்குங்கிறது நம்மளுடைய பெருமை தான். பட் ஆனால் இந்த லாஸ்ட் 300-400 இயர்ஸில் உலகம் மனிதம் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிருக்கு. ஸோ அதையும் நம்மளுடைய மரபான முறைகளில் இருந்த ஆந்த்ரோபோசென்ட்ரிக் வியூ இல்லாத எல்லாமே ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியான இதையும் கம்பைன் பண்ணால் we may again lead the world. So with this I want to finish this talk. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your mind-blowing session, sir. I request Dr. Tamilalagan, sir, to say a few words. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதல்ல I would like to thank for nice presentation of Dr. Thangavelu. தங்கவேலு நான் பார்த்ததில்லை காலேஜில் படிக்கும்போது, ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். டிஜி கூட சேர்ந்து படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க எனக்கு உங்கள் இதில் வந்து நான் ஒரு சில கருத்து மாறுபாடு இருக்குது. அந்த காலத்தில் வந்து டெத் ரேட் அதிகமாக இருந்தது, அந்த ஹிஸ்ட்ரியெல்லாம் சொன்னீங்க. கடைசியில் நீங்களே அதுக்கு சொல்யூஷன் சொல்லிட்டீங்க. அப்படி டெத் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சித்த மருத்துவம் எப்படி டெவலப் ஆகிருக்கும்? ஒன்று என்னுடைய கொஸ்டின்ஸ் தான், ஐ எம் நாட் டிஸ்கரேஜிங். ரெண்டாவது, அந்த காலத்தில் மன்னர்களாக இருக்கும்போது படையை திரண்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு 3வது பேரரசை உண்டாக்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் எப்படி நடந்திருக்கும் எனக்கு தெரில. ஒருவேளை சித்த மருத்துவம் பயன்படுத்திருக்குமா எனக்கு தெரில. நோய் மூலமாக இறந்துருக்கிறது அப்படின்றத விட நீங்களே உணவு மூலமாக தான் நிறைய இறந்துருக்கு. உங்களுடைய இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டினரி ஆரம்பிச்சிங்க, கடைசியில் அதுக்கு சொல்யூஷன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. உணவு மூலம் இறந்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. உணவு இல்லாதது தான் காரணம். சொல்லுங்கள், நான் யங் பட்ஸுக்கு தெரியல. தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலி இது வந்து பொதுவாக நமக்கு எல்லாரும் வரக்கூடிய கேள்வி தான். அதாவது சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேத மருத்துவம், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் காலங்காலமாக 2000 அதுக்கு மேலேயே நம்ம சொல்லலாம். இருந்ததில் பேருங்கிறது வேணால் மாறி இருக்கலாம் சித்த மருத்துவம், பட் தமிழ் மருத்துவங்கிற ஒரு இது இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு பேசிக் ஃபிலாசபி இருந்தது, சாங்கியா ஃபிலாசபியோடது. இது எல்லாமே மிகப்பெரிய விஷயங்கள் தான். ஆனால் நான் சொன்ன மிக முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா, சமத்துவம் அப்படிங்கிற இது வந்து உலகத்தில், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. இந்த சமத்துவம், சமூக நீதின்னு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம். சமத்துவம் அதாவது ஈக்விட்டி, ஈக்குவலி, எல்லாருமே ஈக்குவல், மனிதர்கள்லாம் எல்லாமே ஈக்குவல். அதுக்காக நம்ம முன்னோர்கள் வந்து தவறானவர்கள்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஏன்னா காலம் இவால்வ் ஆகும்போது நம்மளுடைய கருத்துக்களில் மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ சித்தர்கள் மிகப்பெரிய ஆட்கள் தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கும் சில அதாவது மக்கள் மருத்துவம் பண்ணுறதுலையோ இல்லை பொதுவான, அதாவது எல்லாருமே காலச்சூழத்தால் காலத்தின் சூழ்நிலைக்கு கட்டுப்பட்டவங்க தான். யாருமே வந்து காலத்தை மீறி சிந்திச்சவங்கன்னா ரொம்ப அந்த மாதிரி இருந்தவங்களை தான் நம்ம யோகிகள்னு சொல்கிறோம். பட் அவங்களுக்குமே நிறைய இதெல்லாம் இருந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராமானுஜரை ஒரு உதாரணமாக சொல்கிறேன்.
அவர் வந்து மந்திர உபதேசம் பண்ணிவிட்டு திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிட்ட போய் கேட்டுட்டு, ஐ மே பி ராங், அவரோட குரு. ஸோ அவர் வந்து திருக்கோஷ்டியூரில் போயிட்டு கோபுரத்து மேலே ஏறி ஓம் நமோ நாராயணாங்கிற மந்திரத்தை வந்து எல்லாருக்கும் கேட்கணும்னு சொல்கிறார். அவர் ஒரு மிகப்பெரிய சமூக சீர்திருத்தவாதி. ஆனால் அவர் அப்போ வந்து சங்கரர் பெரிய செயின்ட் கிடையாதா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா, அந்த பீரியடில் அவரை விட இவர் வந்து சமூக சீர்திருத்தவாதியில் மிகப்பெரிய இது. ஸோ நான் இதை டைம் இல்லை எப்படி சொல்கிறதுன்னு பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, மருத்துவம் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்லலை. அதே மாதிரி ஆனால் எல்லாருக்கும் அது ஈக்குவிட்டபிளாக இப்போயே கூட நம்ம சித்த மருத்துவ டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் இப்போ மாறி இருக்கலாம். நான் படிக்கும்போது நீ மருத்துவம் பார்க்க போகிறப்ப இந்த மாதிரி ஆளை பார்த்தேன்னா பார்க்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு டிஸ்கிரிஷனரி, அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஒதுக்கி வைத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்தது. இது வந்து தவறுன்னு சொல்ல, அந்த காலகட்டத்தில் அது வந்து அப்படி தான் இருந்தது. எல்லாருமே அப்படி தான் இருந்தாங்க, உலகம் முழுக்கவே அப்படி தான் இருந்தது. இந்த 400 வருஷத்தில் தான் இதில் நிறைய சேஞ்சஸ் வருது. ஸோ நான் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, அதாவது இப்போ சார் கேட்டார் இல்லையா, மருந்து இல்லை, உணவு கிடைக்காம தான் இறந்து போயிருக்காங்க. ஆக்சுவலி உணவு கிடைக்காதனால நோய்கள் வந்து வெகு எளிதாக ஈஸியாக தாக்கிடும். இப்போ கோவிட்ல இறந்து போனவங்க யாரு? ஒன்று இம்யூனிட்டி ரொம்ப வீக்காக வயசானவங்க, இல்லைன்னா வந்து நோய்கள் பல நாள்பட்ட நோய்களால் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டவங்க, இல்லைன்னா சிகரெட்டோ இதோ காரணத்தினால லங்ஸ் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்க. இந்த மாதிரி இம்யூனிட்டி வீக்காக இருக்கவங்க, நியூட்ரிஷன் வீக்காக இருக்கிறவங்க, இவங்க தான் வந்து மிக எளிதில் மரணத்தை, சின்ன வயசு ஆட்களும் இறந்துருக்காங்க, பட் மிக அதிகமான ஆட்கள் இறந்தது வந்து இது வந்து ஒரு ரீசன்ட் உதாரணம். ஸோ நோய்கள் வந்து அதிகமாக தாக்குறதுக்கு காரணம் வந்து, நோய்கள் தாக்கினாலும் உடம்பு வந்து இறந்து போகிறதுக்கு காரணம் வந்து உணவு பற்றாக்குறை, நியூட்ரிஷன் இல்லாதது, இம்யூனிட்டி இல்லாதது. ஆனால் உணவு பற்றாக்குறையை சமாளிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் வந்து நோய்கள்னால இறந்து நோய்கள் தாக்கிட்டு தான் இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கே வந்து டிபி, இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிற 500 பேரில் டிபி கிருமி பார்த்தோம்னா 50% வில் பி பாசிட்டிவ் ஃபார் டிபி, பட் வி ஆர் நாட் ஆக்டிவ் டியூபர்குலோசிஸ் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏசிம்டமேட்டிக்காக நம்ம இருப்போம், இன்ஆக்டிவாக இருக்கும் பாக்டீரியா. ஏன்னா பாக்டீரியா எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது, ரைட்? ஸோ அதுக்காக நம்ம டிபி இருக்குன்னு சொல்லி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் ப்ரெசன்ட் பட் டிசீஸ் இஸ் நாட் ப்ரெசன்ட். கோவிட்லேயே பார்த்துருக்கோம், ஏசிம்டமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் ரொம்ப காமன், ரைட்? ஏன்னா கோவிட் வந்து இட்ஸ் நாட் தட் வருலன்ட் இன்ஃபெக்ஷன் கிடையாது, அதோடைய இன்ஃபெக்டிவிட்டி தான் அதிகமாக இருந்ததே ஒழிய அது எல்லாத்தையும் கொல்லக்கூடிய அந்த மாதிரி வீரியம் உள்ள ஒரு கிருமி கிடையாது. ஸோ இதை பெருசாக சொல்ல விரும்பலை. நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தது, ஆனால் உணவு பற்றாக்குறை இருந்தது, எஜுகேஷன் கிடையாது, காமன் சென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த 400 வருஷத்தில் நமக்கு வளர்ந்த காமன் சென்ஸ். நான் அதுக்காக அமெரிக்கன்ஸுக்கு தான் புத்தி இருக்குது அப்படி சொல்லலை. இது நம்மக்கிட்ட வந்து இது ஒரு பெரிய இதுவாக இல்லை. இதில் வந்து நீங்கள் நம்ம அவங்கன்னு பிரித்து பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்கிறேன். எல்லாருமே மனிதர்கள் தான். அதான் இதனுடைய மிக முக்கியமானது என்னென்னா, நான் தான் உயர்ந்தவங்க, எங்கள் மொழி தான் உயர்ந்தது அப்படி பார்க்க போனால் நம்ம இப்படி தான் பார்க்கணும். அதாவது நம்ம பொதுவாக நம்மக்கிட்ட ஒரு என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இது திருப்பி போனால் இன்னும் நிறைய டிபேட்டுக்குள்ளே போக வரும். அதனால் அதை தவிர்க்கிறேன். நான் அதை வேற ஒரு செஷனில் வச்சுக்கலாம். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, சமூகங்கள் சில கட்டங்களில் வெவ்வேறு சமூகங்கள் உயர்ந்து வரும். இப்போ சைனாவும் இந்தியாவும் 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டாமினண்ட்டாக இருந்தது. இந்த லாஸ்ட் 300-400 இயர்ஸில் இது யூரோப்பியன். பட் இது ஒரு சைக்கிள் தான். என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இன்னும் 200 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி வந்து இந்தியாவும் சைனாவோ மேலே வரலாம், இல்லை வேற ஒரு ஈஜிப்ட் வந்து நமக்கு முன்னாடியே பெரிய இதாக இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து அப்படி தான் நான் பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்னும் இல்லாமல் ஹியூமன் இதுவாக நம்ம பார்த்தோம்னா இதை வந்து இன்னமும் நம்மளால் வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறது தான். அதான் அதுக்கு வந்து நம்ம இப்போ அதனால தான் நான் என்ன சொன்னேன், நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் இந்த மாதிரி ரிடக்ஷனிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்டோட ஒரு மிக முக்கியமான போதாமைங்கிறது வந்து எல்லாத்தையுமே ஹியூமனை மையப்படுத்தி பார்த்தது. அது அவங்களுடைய ஃபிலாசபிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வருது. பட் நம்மளுடைய ஃபிலாசபிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து ஹியூமன் மட்டும் பிரபஞ்சத்தில் இல்லை, வேறு இதுவும் இருக்குது, அதுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச். ஸோ இந்த ஹோலிஸ்டிக் அப்ரோச்சை இப்போ மாடர்ன் ஆஸ்பெக்டோட நம்ம இணைக்கிறப்போ வி மே கெட் இன் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஒரு வேர்ல்டு வியூக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்தை தான் நான் முன்வைக்கிறேன். இட்ஸ் நாட் அ சொல்யூஷன். ஐ எம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட் டு கிவ் சொல்யூஷன் ஃபார் தட். வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு கன்வே இஸ், ஸோ பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலாசபிஸ், we may be able to give a better solution, much better. இது வந்து ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான். இப்போ நம்ம இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் டைமில் இருக்கிறோம். இதை விட பெஸ்ட் டைம் வரப்போகுது. நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததிகள் வந்து இதை விட பெட்டர் இதுக்கு தான் போவாங்க. ஸோ வி ஹேவ் டு பிலீவ் இன் ஹியூமன் நாலேஜ். வி ஷுட் நாட், ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பாஸ்ட் நல்லா தான் இருந்தது, பட் அதுவே அப்படியே நம்ம நின்றக்கூடாதுங்கிறத தான் இது என்னோட ஒரு
எப்படி சொல்கிறது, என்னோட வியூவாக நான் சொல்கிறேன் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இது என்னுடைய கேள்வி அல்ல, ஆடியன்ஸ் கேள்வியாகவே நான் கேட்டேன். உங்களுடைய பதிலும் நல்லா சிறப்பாக இருந்தது, ரொம்ப சந்தோஷம். தங்கவேலு சார் வந்து பிஎஸ்எம்எஸ் முடிச்சுட்டு எபிடமாலை முடிச்சுட்டு அவர் நல்லா எக்யூப் பண்ணிட்டாரு. அதை வந்து இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக இருந்த புதுசாக பதவியேற்ற டிஜி வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டாரு. வாழ்த்துக்கள். வெல்கம். I request Dr. Tangadurai sir. முன்னோர்கள் வந்து ரொம்ப நாள் வாழ்ந்தாங்க, அதிக இதாக இருந்தாங்க. ஆனால் எப்படி இப்போ மட்டும் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருப்போம் இந்த 200 இயர்ஸ்லன்னும் போது எனக்கு புரிஞ்சது வந்து சாருடைய போட்ட ஸ்லைட்லேயே வந்து சோழன் ஏராவில் வந்து டோட்டல் தமிழ்நாடு பாப்புலேஷன் 25 lakhsன்னு போட்டு வந்தாங்க. இன்றைக்கி சென்னையே மோர் தென் 1 crore. ஸோ சோழன் ஏராவில் 10 குழந்தைங்க 12 குழந்தைங்க, நம்ம தாத்தா பாட்டியே 10 குழந்தைங்கன்னு சொன்னாங்க. எங்கள் தாத்தாக்கு வந்து எங்கள் பாட்டி தாத்தம்மா கூட பிறந்தவங்க 12 பேர், அதில் 3 பேர் தான் இருந்தாங்களாம். ஸோ சார் சொன்னபடி சோழ நேரில் 10-12 குழந்தைங்க பிறந்தவங்க அப்போ பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருந்துக்கணும். பாரதி காலத்தில் 30 crores தான் பாப்புலேஷன். இப்போது நம்ம தமிழ்நாடே 8 crores மேலே இருக்குது. ஸோ சார் சொன்னது வந்து 100% இல்லை 200% உண்மைன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. டைம் இல்லை, அதனால் டிஜி சாருக்கும் சிசிஆர் டீம்ஸ்க்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஜேஎஸ்ஏ பிரின்ஸிபாலாக இருந்தப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் நான் மோட்டிவேட் பண்ணுவேன். இப்போ எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, டூ ரிசர்ச். கேன்சர் இது பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலும் 100 crores 200 crores போட்டு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் தயாரிக்கிறாங்க. நீங்கள் R&Dயில் டெவலப் பண்ணுங்கள். எனக்கு known is a ocean, unknown is a known is drop, unknown is ocean. அந்த மாதிரி என்னுடைய ஸ்டேஜில் இருக்க நீங்கள் எல்லாமே புதுவாக இன்னோவேஷன் பண்ணுங்கள். நாட் பட் லிஸ்ட் சிசிஆர்எஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சிஆர்ஆர்ஐயில் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக சிசிஆர்எஸில் பண்ணுங்கள். நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தாவில் பண்ணுங்கள். உங்கள் காலேஜில் 5 years படிக்கிறீங்க. ஆஸ் ஏ பிரின்ஸிபாலாக இருந்ததுனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். சித்தாவில் வந்து எக்ஸ்போஷர் நமக்கு தேவை. எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிசிஆர்எஸில் போய் நல்ல நாலேஜ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. Not but least, formal education will make you survive, but continuing education, this type of conference, seminars, நீங்கள் அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா your life will be fortune, have a bright future. Thanks to CCR team. எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. சித்தா வந்து இந்த சிசிஆர் டீமில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக பண்ணுறாங்க. இப்போ வந்து டிஜி சார் சொன்ன மாதிரி டிஜி சார் வந்து கூட நான் படிச்சிருக்கேன். டிஜி சார் கூட வந்து படிச்சிருக்கேன். ஹாப்பி பர்த்டே சார். நான் படிக்கும் போது அவரை பார்த்துருக்கேன். எனக்கு 2 years ஜூனியர். அப்போயே ஒரு ஆளுமை சக்தி அவருக்கு. அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவருக்கு கீழே ஹாஸ்பிட்டல் சூப்பண்டாக இருக்கும் போது நேஷனல் இன்ஸ்டியூட்டில் எமர்ஜென்சி மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அவர் வந்து ஆளுமை திறவை ரொம்ப மிக்கவர் நம்ம டிஜி சார். இவருடைய காலம் வந்து இப்போ வந்திருக்கு. இது கண்டிப்பாக சித்த மருத்துவத்தின் பொற்காலமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட். I welcome Professor Dr. N.J. Muthukumar sir, Director General CCRS, to honor our Chief Guest Speaker, Dr. G. Tangavel. Before this, I want to tell 1 or 2 words. தங்கவேலு வந்து என்னுடைய 1 வருட இளைய மாணவர். நான் வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது அவர் மாணவர் பருவத்தில் 1 வருஷம் இஸ் ஜூனியர் டு மீ. வி வேர் அட் த டைம் ரூம்மேட்ஸு. எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, சாதாரணமாக படித்து வந்தோம். பட் எவ்ரிபடி நவ் பிகேம் அன் ஹை எக்ஸல் இன் தேர் டொமைன்ஸ். சித்தாவை தாண்டி அவருடைய எபிடமாலஜி அல்லது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த விஷயங்களில் தே ஆர் இன் வெரி டாப். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு தெரில. பட் அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் தன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த விழாவுக்கு, இந்த நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸுக்கு
ஒரே ஒரு கால் தான் பண்ணேன், பட்டு அவர் வந்துட்டார். வந்து உங்களுக்கு நல்ல இன்புட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, நானும் பார்க்கல. பட் எனிவே த சிம்பிள் பர்சன் இஸ் ஹேவிங் ஃபுல்லஸ்ட் டொமைன் நாலேஜ் இன் சித்தா ஆஸ் வெல் அஸ் ரிசர்ச் சைடு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது சாதாரண ஒரு இடத்துலேருந்து வி கேன் கம் டு எனி எக்ஸ்ட்ரீம் இன் எனி டொமைன்ஸ். கவர்மெண்ட்டாக இருக்கலாம், ப்ரைவேட்டாக இருக்கலாம், ஆர் எனி என்டர்பிரைனர் அந்த சிப்பில் இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். பட் வி கேன் அச்சீவ் அப்படிங்கிறதுக்கு இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இஸ் நாட் எ கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட், இஸ் டோட்டலி என்டையர் சர்வீஸுமே ப்ரைவேட், பட் இஸ் இன் டாப். ஸோ தேங்க்யூ தங்கவேல் சார், எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இந்த தேசிய மருத்துவ கருத்து சித்த மருத்துவ கருத்து வந்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி. Professor Dr. N.J. Muthukumar sir to honor our co-chair Dr. Anbalagan sir, Assistant Professor, Department of Anatomy, National Institute of Siddha. Sir, Tamilalagan sir. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் அழைப்பை ஏற்று இங்கே வருகை தந்திருக்கும் மூத்த ஆசிரியர், எங்களுக்கெல்லாம் ஆசிரியர் தமிழழகன் சார். அவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையான மனிதருங்கிற ஆசிரியர் இஸ் ஹேவிங் ஃபுல் ஸ்டாஃப். இதுபோக இளம் தலைமுறைகளை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது மிக ஆசைப்படுவர், கொஞ்சம் கடுமையாக கண்டிப்புடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர். ஸோ எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்ததுக்கு எங்கள் தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம் சார்பில், ஏன்னா நானும் சாரும் கிட்டத்தட்ட ரொம்ப ரொம்ப டெட் ஜூனியர், பட் நாங்கள் இணைந்து பணியாற்றியிருக்கோம். நவ் ஐ பிகேம் போஸ்டட் இன் திஸ் ஆஃபீஸ். எனிவே எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ. Our Professor Dr. N. to honor our Dr. Tangadurai sir, Principal JSA College. தங்கதுரை சார் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிமுகமானவர், ஏன்னா உங்களுடைய பிரின்சிபால்லாம் இருந்திருக்காரு. தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தில் அவர் சொன்ன மாதிரி நான் மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளராக ஒரு 2 ஆண்டு காலம் பணியாற்றும் போது அவர் என்னோடு இணைந்து பணியாற்றினார். அனைவரையும் ஊக்கப்படுத்தும் ஒரு நல்ல ஒரு மூத்த மருத்துவர். எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்ததுக்கு மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம் சார். Small announcement.
Due to administrative reasons, we are shifting oral sessions that are scheduled to happen in the main hall from 2:15 p.m. to 3:45 p.m. to parallel hall. So we request you to hand over your PPTs to the organizers at parallel hall. Thank you. I welcome Dr. S. Balaji, Associate Professor, Maria Siddha Medical College, to deliver plenary lecture on a discussion on Karaichulai, a Siddha perspective of ancient wisdom with scientific background. Welcome you, sir. I welcome Balaji, வாங்க. 2 minutes. Please sit. I welcome Dr. Geeta Devi, Associate Professor, Department of Kulandai Marthuvam, Government Siddha Medical College, Palayankotai, to chair this session. I request Dr. Balagurusamy sir, Principal, Velumayil Siddha Medical College, Sri Perumadur, to co-chair this session. I welcome Dr. Usha, Research Officer Sidha Central Institute, to introduce guest speaker. Good morning, everyone. I feel very happy to for Dr. Balaji for his presentation about Sidha. He has teaching experience for more than 13 years. He has attended many lectures and presented many papers in conference. He has been awarded as Arrivial Peravai in 2010, and he was honored with Asriya Award in 2022. He has delivered lectures about ECG and emergency medicine at Kokila Sidha Hospital for students in 2017 and 2019. He has published many papers in indexed journals, and he has delivered many oral presentations in many conferences, around 6 to 7 papers in 2019 and to 2022. With this brief introduction, we welcome you, sir. Good morning, everybody. Respected Director General, Regional Directors of CCRS, National Institute of Siddha, and Director of Indian Medicine Homeopathy, and my colleagues and my dear students, very good afternoon to all. Now I am going to discuss about the clinical entity Karaichulai. First, ஒரு case presentation, அப்புறம் சூளை நோயை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம், அப்புறம் கரைசூலையை பற்றி, அப்புறம் முக்கியமாக நான் சொல்ல போகிறது ஏன்ஷியன்ட் விஸ்டம், அந்த சூளை நோய்க்கான வரும் வழி நெடுவாத சார்பதுவன்றி சூளை வராது, அதை பற்றி ஒரு சின்ன அறிவியல் விளக்கம், அவ்வளோதான். மருத்துவத்திற்கான முறைகளை பற்றி நான் அதற்குள் போக விரும்பவில்லை. சரி, இப்போ உள்ள ப்ரெசன்ட் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, எந்த ஒரு டிசீஸுமே சிங்கிள் என்டைட்டியாக நம்மகிட்ட வரப்போகிறது இல்லை. ஒன்று, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இணை நோய்கள், நீரிழிவு, இரத்த அழுத்தம், இருதய நோய், சிறுநீரக நோய், இதனுடைய காம்ப்ளிகேஷனாகவும் நம்மகிட்ட வரலாம். மெஜாரிட்டியாக இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா கோமார்பிடிட்டிஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ நாங்கள் மருத்துவம் படிக்க வரக்கூடிய காலத்தில்
இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கருத்தரங்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு இருக்காது. வாய் மூலமாக நம்ம சொல்கிறது தான் கேட்க முடியும். பொதுவாக நாங்கள் படிக்க வரக்கூடிய காலத்துலலாம் கணிப்பொறி அறிமுகமே கிடையாது. கம்ப்யூட்டர்னால் ஏதோ ராஜீவ்காந்தி வந்தப்பறம் அறிமுகப்படுத்தினாருன்னு தெரியும். பட் இன்டர்நெட் வந்தது, இதெல்லாம் வந்ததெல்லாம் 2000க்கு மேலே தான். அதில் நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்ததெல்லாம் 2010க்கு மேலே தான். ஸோ பரிணாம வளர்ச்சிங்கிறது ஒவ்வொரு துறைக்கும் அவசியம். இப்போ எனது வகுப்பு தோழரும் அரைத்தோழருமான டாக்டர் தங்கவேல் சொல்லும்படி பரிணாம வளர்ச்சிங்கிறது மருத்துவத்துறைக்கு முக்கியமான ஒரு தேவையான ஒன்று. இல்லாட்டி நம்ம இன்னும் வந்து மக்கள் வந்து நம்மளை பழமைவாதிகளாகவும் நமது மருத்துவத்தை வந்து பழமை மருத்துவமாக தான் கருதிக்கிட்டு இருப்பாங்க. சரி. So by praying Lord Almighty, Siddhas and ancestors, I am just going to topic. Dedicated to my teachers. First, ஒரு கேஸ் சம்மரி, ஒரு நோயாளியை பற்றி ஒரு சின்ன குறிப்பு. ஒரு 50 வயது ஆண், அவர் எங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவர் தான். ஒரு டீ கடையில் வேலை பார்க்கக்கூடிய மாஸ்டர். டீ மாஸ்டர்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், காலையில் 3 மணி 4 மணிக்கெல்லாம் ஆரம்பித்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் இடைவிடாமல் நின்றுக்கிட்டே டீ ஆற்றிக்கிட்டு இருக்கணும். ஆள் இல்லாத கடையில் டீ ஆற்றுறது வேறு விஷயம், ஆள் இருக்கிற கடையில் டீ ஆற்றுறது அது வேறு விஷயம். ஸோ அவர் வரும் பொழுது 2 கால்களிலும் வலி, 2 கால்களிலும் வலி என்று தான் வந்தார். அந்த வலியினுடைய தன்மை என்பது ஸ்டாபிங் அண்ட் பிரிக்கிங், ஒரு சுருக்கு சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது. இதனுடைய வலியுடைய தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இட் worsens at night, nocturnal exacerbation of the pain or nightmare pain அப்படின்னு சொல்லுவான். நவீன மருத்துவ புக்குகளில் வந்து நைட்மேர் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதே நேரத்தில் பின்முதுகு லோ பேக் ஏரியாவிலையும் கீழ்முதுகு பகுதியிலையும் குளூட்டியல் ரேஜியா அவருடைய பிட்ட பகுதியிலும் வலி என்று தான் வந்தார். அதே நேரத்தில் அவருடைய 2 கால்கள், அதாவது என்ன சொல்கிறது, கெண்டைக்கால் சதையும் கனமாக இருக்குது. இட் worsens on walk, நடக்கும் பொழுது கெண்டைக்கால் பகுதி கனமாக இருக்குது, நடக்கும் பொழுது கால் பகுதிகள் இறுக்கமாக இருக்குன்னா என்னால் நடக்க முடியவில்லை. கிளாடிகேஷன் என்று நமது நவீன மருத்துவ பாஷையில் சொல்லுவாங்க, காஃப் கிளாடிகேஷன். அப்புறம் உறக்கம் இல்லை, நைட்மேர் பெயின் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் வந்துடும். நிறைய நியூரோபதி பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரி ஃபுல்லாக தூங்க மாட்டாங்க. ஆல்சோ டிங்லிங் இன் பாம் அண்ட் சோல்ஸ், நாட் ஏபிள் டு ஹோல்டு த செப்பல்ஸ். அவரை செருப்பை கலட்டிட்டு திரும்ப போட சொன்னால் அவரால் செருப்பை சரியாக போட முடியாது. இதுதான் அவருடைய எண்ணங்கள். அவருடைய பழக்க வழக்கம்னு பார்த்தா தொழில் முறையில் அவர் வந்து டீ மாஸ்டர். ஒரு நாளைக்கு 20லேருந்து 25 பீடி புகைக்கும் பழக்கம். ஆல்கஹாலிசம் 20 வருடங்களுக்காக குடித்து இப்பொழுது நிப்பாட்டியிருக்கிறார். நீரிழிவு நோயாளி. நவீன மருத்துவத்துக்கான நீரிழிவு மருந்துகளும் தற்பொழுது சித்தா மருந்தும் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார். அவருடைய பொது ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் he is not anemic, there is no jaundice, no clubbing, not sinused, there is no edema, no lymphadenopathy. ஸோ இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்ம சூளை நோய், கரபாத சூளை, கரசூளை, கரைசூளையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த ரிவர்சிபிள் காஸ் வந்து அனீமியா. ஒன் ஆஃப் த ரிவர்சிபிள் காஸ், ட்ரீட்டபிள் காஸ் வந்து அனீமியா. அதுக்காக தான் ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம அனீமியா இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு ரூல் அவுட் பண்ணுறோம். அப்புறம் வழக்கம் போல் இக்ட்ரஸ், கிளப்பிங், சைனோசிஸ், இதெல்லாம் வந்து இருதய மற்றும் நுரையீரல் நோய்கள், பிறவி நோய்கள் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு. பீடல் எடிமா, இந்த எடிமா இட் செல்ஃப் நமக்கே தெரியும், கால் வீக்கம் 3 விதமான நோய்களில் பிரதானமாக இருக்கும். இருதய நோய்கள், சிறுநீரக நோய்கள் மற்றும் கல்லீரல் நோய்கள். அப்புறம் புரத ஹைப்போப்ரோட்டீனிமியான்னு சொல்லக்கூடிய புரத வளர்சிதை மாற்றத்தினான நோய்கள், இதிலெல்லாம் கால் வீக்கம் இருக்கலாம். அப்புறம் தேர் இஸ் நோ லிம்ஃப் அடினோபதி, நிணநீர் கோள வீக்கங்கள் எதுவும் இருக்காங்கிறது பார்த்தோம். ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷனில் இது எல்லாமே இல்லை. ஸோ அவருடைய இருதய துடிப்பு எக்ஸாமினேஷன் 116 per minute. பிபி
3 பொசிஷனில் பார்க்கணும். குறிப்பாக எந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்குமே பிபி வந்து நம்ம கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவோம் 3 பொசிஷனில். 160/100, சிட்டிங் 130/80, ஸ்டாண்டிங் 110/70. இது எதுக்காக பார்க்குறோம் அப்படின்னா, டு ரூல் அவுட் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன். ஒரு பேஷண்ட்டை 3 நிலைகளில் வச்சு படுக்க வச்சு உட்கார வச்சு நிற்க வச்சு பிபி பார்க்கும் பொழுது 20 மில்லிமீட்டருக்கு மேலே 20 மில்லிமீட்டரை தாண்டி அந்த இரத்த அழுத்தம் குறைபாடு இருந்தது என்றால் ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன் இருக்கிறது என்று அர்த்தம். அந்த ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன் வந்து ஒன் ஆஃப் த காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் நீரிழிவு நோயினால் இருக்கலாம். டயபெட்டிக் அட்டானமிக் நியூரோபதியினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இந்த ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் ஹைப்போடென்ஷன். அது மாதிரி ரெஸ்டிங் டாக்கிகார்டியா, ஹார்ட் ரேட் மோர் தேன் 116/minute. அவர் இயல்பாக உட்கார்ந்துருக்கும் போதே ஹார்ட் ரேட் வந்து என்ன இருக்கும், டாக்கிகார்டியா 116/minute. நாங்கள்லாம் பொதுவாக வைவாக் போகும்போது தான் டாக்கிகார்டியா வரும், அப்போல்லாம் ரெஸ்டிங் டாக்கிகார்டியா. ரைட். இது கிளினிக்கல் எக்ஸாமினேஷனில் கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம், left ventricular S4 gallop present, வீசிங் present, பட் அப்டமனை பொறுத்த வரைக்கும் மாஸ் இது இல்லை, பட் மைல்டு டிஸ்டென்ஷன், நோ ஆர்கனோமெகாலி, நோ மாஸ், நோ ஃப்ரீ ஃப்ளூயிட், அசைட்டிஸ் இல்லை, ஹெர்னியா எதுவும் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரல் எக்ஸாமினேஷனில் பார்க்கக்கூடியது. ஸோ லோகோமோட்டர் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மசில் நியூட்ரிஷன், மினிமல் வேஸ்டிங் சேஞ்சஸ் போத் அப்பர் லிம் அண்ட் லோயர் லிம். இன்ட்ராசியஸ் வேஸ்டிங்னா இந்த விரல் இடைக்கு உள்ள தசைகள் இருக்காது, சூம்பி போய் இருக்கும். த தீனார் எமினன்ஸ் இஸ் லாஸ்ட். இந்த தீனார் எமினன்ஸ் வந்து பெருவிரலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு புடைப்பு நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும். த தீனார் எமினன்ஸ் இஸ் லாஸ்ட். அது இந்த தீனார் எமினன்ஸ் எதிரெல்லாம் இருக்காது அப்படின்னா, மோட்டார் நியூரான் டிசீஸ்லேயும் இருக்காது, ஒரு அட்வான்ஸ் பெரிஃபரல் நியூரோபதி நோயிலையும் தீனார் எமினன்ஸ் வில் பி லாஸ்ட். அப்புறம் காஃப் டெண்டர்னஸ், பைலாட்ரலாக கெண்டைக்கால் சதையை அழுத்தி பார்க்கும் பொழுது காஃப் டெண்டர்னஸ். மத்திய நரம்பு மண்டலம் சிஎன்எஸை பொறுத்த வரைக்கும் சுயநினைவு அவருடைய இதெல்லாம் நார்மல், ஸ்பீச் நார்மல். தேர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஃபோக்கல் நியூராலஜிக்கல் டெபிசிட் ஆர் கிரேனியல் நர்வ் பால்சி. அடுத்தது வந்து பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், சென்சரி சிஸ்டம். அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தொடு உணர்ச்சி, வலி உணர்ச்சி மற்றும் வெப்பத்தை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது டெம்பரேச்சர் இன் பாம் அண்ட் சோல் பிலோ த நீ, ஆல்டர்டு பெர்செப்ஷன், வலி உணர்வு, வெப்ப உணர்வு மற்றும் தொடு உணர்வு அவருக்கு மாறுபட்டு இயல்புக்கு மாறும் நிலையில் இருக்கிறது. அதாவது ஆல்டர்டு பெர்செப்ஷன், டிமினிஸ்டு பெர்செப்ஷன்னே சொல்லிக்கலாம். லாஸ் ஆஃப் பொசிஷன் அண்ட் ஜாயிண்ட் சென்ஸ், deep tendon reflexes absent, superficial reflexes exaggerated. Then ataxia, அவரால் நின்று கண்ணை மூட சொன்னால் என்ன செஞ்சிருவார், கீழே விழக்கூடிய லம்பி கீழே விழக்கூடிய நிலைக்கு போவார். இந்த நியூரோபதின்னு சொல்லக்கூடிய சூளை நோயில், கரவாத சூளை நோயில் போஸ்டீரியர் காலம் சென்சேஷன்னு சொல்லுவோம். ஸ்பைனல் காலத்தில் டார்சல் காலம், இது வென்ட்ரல் காலம் இருக்கக்கூடிய அந்த டார்சல் காலம் சென்சேஷன் லாஸ்ட் ஆகும் பொழுது பேஷண்ட் ஒப்புன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க. செரிபல்லார் லீஷன்லேயும் அட்டாக்சியா வரலாம். அதே நேரத்தில் பெரிஃபரல் நியூரோபதியில் போஸ்டீரியர் காலம் சென்சேஷன் போகும் பொழுது பேஷண்ட்டுக்கு அட்டாக்சியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. கேட்ராக்ட் பண்ணதுனால பீப்புள்ஸ் போஸ்ட் இரிடாட்டமி ஸ்டேட்டஸ், லென்ஸ் வச்சதுக்கான இது கண்ணில் இருக்குது. லைட் ரிஃப்ளெக்ஸ் பகல் நேரத்தில் பார்த்ததுனால நார்மல். இந்த மாதிரி நியூரோபதி பேஷண்ட்டுக்கு ராத்திரி நேரங்களில் அகாமடேஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் வில் பி டிமினிஷ்ட். அதனால தான் என்ன செய்வாங்கன்னா, ராத்திரி அவங்க கீழே விழுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் உண்டு. லேம்ப் போஸ்ட் சைன், வாஷ் பேசின் சைன்னு நவீன மருத்துவ புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் ஃபண்டாஸ்கோப்பி, அவனுடைய விழித்திரையில் ரெட்டினான்னு சொல்லக்கூடியதில் கிரேடு 3 டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி. கிரேடு 1 அப்படின்னா அந்த ஆர்ட்ரியல்ஸும் இது பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் வேர் ஆர் சில்வர் அப்பியரன்ஸ் நேராயும் கூட இருக்கும். கிரேடு 2 ஆர்ட்ரியல்ஸும் வீனியல்ஸும் நிப்பிங் ஆகி முடிச்சா இருக்கும். Grade 3 hemorrhages, splinter hemorrhages or cotton wool hemorrhages. Grade 4 papilloedema, he is in grade 3. So blood test hemoglobin 16.8. Because of his smoking, his hemoglobin 16.8. ESR 45 mm per hour.
Total count 9,800 cells, platelet count 3,800, random blood sugar 270 milligram, HbA1c 10.2, blood urea nitrogen 36, his creatinine was 1.8. So lipids பொறுத்த வரைக்கும் hyperlipidemia, total cholesterol 210, HDL 32, TGL 280, LDL 144 and VLDL 34. LFT la albumin 3 milligram, urine la albumin 1 plus, sugar 2 plus, deposit 2 to 4 cells. So X-ray chest, mild cardiomegaly, bilateral emphysema, USG abdomen la grade 1 medical renal disease and fatty liver. ECG, normal sinus rhythm, tachycardia, evidence of CAD, anterolateral wall ischemia இருக்கு. Left lower limb arterial Doppler system, significant flow reduction below both popliteal artery கீழே flow reduction significant ஆயிருக்கு. அதனால தான் அவனுக்கு அந்த calf muscle tenderness. Left lower Doppler venous system, lower limb Doppler venous system, perforator incompetence. அதாவது நாள விபாத நோய்க்கான குறிகுண இது ஃபைண்டிங்ஸ் அதில் இருக்குது. தேர் இஸ் நோ டிவிடி அட் ப்ரெசன்ட். NCS nerve conduction ஸ்டடியில் வந்து nerve conduction velocity is delayed in proportion to the length in both lower limb nerves. So with these findings we sum up the impression. அவருக்கு மதுமேக நோய், type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, இருதய நோய், பெரிஃபரல் வாஸ்குலர் டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இரத்த அழுத்த நோய், இரத்த நாளங்களுடைய நோய், டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி, டயபெட்டிக் நியூரோபதி, அதில் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்வால்மெண்ட், அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்வால்மெண்ட், டயபெட்டிக் வாஸ்குலோபதி. சரி, இவ்வளவு இருக்கிறவர் ஏங்கிட்ட ஏன் வந்தார் அப்படின்னா, கை கால்களில் எரிச்சல் குத்தல் அப்படிங்கிறதோட தான் வந்தார். ஸோ அவருடைய கோமார்பிடிட்டி நிறைய இருக்கிறதுனால நாம் கொடுத்தது வந்து வாலுழுவை தீநீர், நரம்புகளை உரமாக்குவதற்கு அமுக்ரா டேப்லெட்ஸ், சீந்தியல் சர்க்கரை, திரிபலா சூரணம், மதுமேக சூரணம், அலாங் வித் அலோபதி ட்ரக்ஸ் டிஎஸ் ஆல்ரெடி டேக்கன். ஸோ இதுதான் அவருடைய கிளினிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃப். அவருடைய காலை பார்த்தீங்கன்னா பாதங்கள் வறண்டு போயிருக்கு, அங்கங்கே பாருங்கள் சின்ன சின்ன இதாக இருக்கும், பால் உண்ணியாக இருக்கும் அவருடைய பாதங்கள். இதுதான் டிப்பிக்கல் நியூரோபதிக் ஃபுட் ஏர்லி ஃபேஸ். இது கால் டிஸ்கலரேஷன், ஃபுல்லாக கருத்து போய் இருக்கும். மசில் வேஸ்டிங், ரெண்டு காலையும் பார்த்தீங்கன்னா கெண்டைக்காலுக்கு கீழே மசில் நல்லா வேஸ்டாக இருக்கும். அந்த கால் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டட் ஷாம்பேன் பாட்டில் அப்பியரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இன்வெர்டட் ஷாம்பேன் பாட்டில் அப்பியரன்ஸ். இந்த காலை பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த காலத்தில் ஷாம்பேன் தண்ணி பாட்டில் கவுத்தி வச்சுருப்பாங்க, ஷாம்பேன் பாட்டில்னு, அதை கவுத்தி வச்ச இது இருக்கும். இதுதான் அவருடைய கிளினிக்கல் ஃபோட்டோகிராஃப். நெக்ஸ்ட், இப்போ அந்த பேஷண்ட்டுடைய ஒரு கிளினிக்கல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் சொல்லிட்டேன். நம்மகிட்ட வந்தது வந்து டிங்லிங் சென்சேஷன், ப்ரிக்கிங் பெயின் இன் த போத் லோவர் லிம்ஸ். நடந்தால் கால் கெண்டைக்கால் சத கனமாக இருக்குன்னு வந்தது. அதுக்கு எவாலுவேட் பண்ணும்போது அவருக்கு இத்தனை வகையான வியாதிகள் இருக்கிறதாக நாம் கண்டறியப்பட்டுருது. ஸோ இதை நம்ம கரவாத சூளை அப்படின்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோம். கரவாத சூளையில் ரிவர்சிபிள் காஸ் அப்படின்னா அனிமியா, எனி டெஃபிஷியன்சி ரிவர்சிபிள் காஸ். என்ட்ராப்மெண்ட் நியூரோபதி எதுவும் இருந்ததுன்னா ரிவர்சிபிள் காஸ். மற்றபடி மெட்டபாலிக் டிசீஸில் வரக்கூடிய எல்லாமே, டயபெட்டிக் இந்த மாதிரி டிசீஸில் வரக்கூடிய எல்லாமே வந்து ரிவர்சிபிள் கிடையாது, ப்ரோக்ரஸிவாக தான் இருக்கும். ரைட், நவ் கோ ஆன் டு சூளை. சூளை இஸ் அ சிண்ட்ரோம் ஆஃப் பெயின். பெயின் சிண்ட்ரோம் நம்ம இதில் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் சிண்ட்ரோம் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் பெயின் சிண்ட்ரோம் ஆர் கிரானிக் பெயின் சிண்ட்ரோம். சூளைங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்து இட்ஸ் அ சிங்கிள் என்டைட்டி இன்வைட்டிங் மல்டிபிள் ஸ்பெஷாலிட்டி ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட். ஒரு சின்ன சூளைங்கிற ஒரு சின்ன சிம்டமாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை சிண்ட்ரோமானாலும் எடுத்துக்கலாம். அந்த ஒரு குணத்திற்கு நாம் அடிப்படை ஃபேமிலி ஃபிசிஷியனில் ஆரம்பித்து ஒரு நரம்பியல் நிபுணர் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி வரைக்கும் வைத்தியத்துக்காக பரிந்துரைக்கக்கூடிய ஒரு நோய் நிலை. ஸோ பெயின் இஸ் எ எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின். பார்த்தீங்கன்னா இன்டாலரபிள் பெயின். சம்டைம்ஸ் த பேஷண்ட் மே அந்த பெயின் தாங்க முடியாமல் டிப்ரெஷனில் இருக்கும்போது செத்தா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லுவான். ஏன்னா ராத்திரி தூங்க முடியாது. இவங்க ஃபுல்லாக ராத்திரி தான் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து நிற்பான். ஸோ நம்ம புக்கு பிரகாரம் சூளைக்கு டெஃபினேஷன் வந்து தாங்க முடியாத வலி, குத்தல், முறுக்கல்,
குடைதலோட உள்ளது. பெயின் ஆஸ் தட் ஆஃப் ஷார்பிங் வித் ஷார்ப் வெப்பன். சூலம்ங்கிறது தெரியும், சிவபெருமான் கையில் இருக்கும், அம்மன் கையில் இருக்கும், ஷார்ப் வெப்பன். ஸோ சூலத்தால் குத்துவது போன்ற ஒரு வலி. நம்மளுடைய மருத்துவத்தில் அதை 15 விதமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனுடைய காரணத்தை பொறுத்தும், அது பாதிக்கக்கூடிய உறுப்புகளை பொறுத்தும், அது வந்த நோய் ப்ரெசன்டேஷன், கிளினிக்கல் ப்ரெசன்டேஷன் எந்த இடத்துல ப்ரெசென்ட் ஆகுது, சைட், அதை பொறுத்தும், அதுக்கப்புறம் என்ன உறுப்புகளை பிடிச்சிருக்கு, முக்குற்ற வேறுபாடாகவும் 15 விதமாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதனுடைய காரணம் என்ன வரும் வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இம்ப்ரிசன்மெண்ட். நம்ம புக்கு பிரகாரம் இம்ப்ரிசன்மெண்ட். ஏன்னா சிறையில் இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு போதுமான ஊட்டச்சத்து இருக்காது, போதுமான ஓய்வு இருக்காது, போதுமான காற்று இருக்காது, சுகாதார குறைவு எல்லாமே இருக்கும். ஹாட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், கன்சியூமிங் ஹாட் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ், மிக சூடான உணவுகள். பிறகு டிப்ரெஷன், மனநோய் காரணமாக தன் வன்மைக்கு வீரிய செயல்களை செய்தல், அதான் அக்கஸ்டம்டு எக்ஸர்ஷன். துவர்ப்பி, புளிப்பு துவர்ப்பு உள்ள உணர்வுகளை உண்ணல், ஆஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் ஃபுட். ரெண்டாவது ஸ்மோக்கிங். ரெண்டாவது இன்டெலிஜிங் இன் இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம புக்கில் நிறைய சொல்லியிருப்பான், வயசான ஆட்களை ட்ரீட் பண்ண மாட்டாங்க, பிச்சைக்காரர்களுக்கு உணவு தர மாட்டாங்க, மரம் வெட்டுவாங்க, இந்த மாதிரி செய்கிற எல்லா வியாதி குறிவினங்களையும் என்ன சொல்லியிருப்பான், இந்த மாதிரி காரணங்களை சொல்லி இவங்களுக்கு இந்த வியாதி வரும் அப்படின்னு போடுவான். ஸோ இன்டெலிஜிங் இன் இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸ், இந்த மாதிரி இருக்கும் வியாதிக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, நம்ம உடம்புல ஒரு ஹைப்போதட்டிக்கல் ஆக்சிஸ், சைக்கோ இம்யூனோ ஆக்சிஸ்ன்னு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இன்டெலிஜிங் இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸ் யாருமே வெளியே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருப்பான், பட் உள்ளே பார்த்தா ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் இருப்பான். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும் பொழுது கேட்டகாலமின் ஓவர் ஆக்டிவிட்டினால உடம்புடைய அனபாலிக் ப்ராப்பர்ட்டியே போயிடும். நம்ம இருக்கக்கூடிய உடம்புல இருக்கக்கூடிய அனபாலிக் ஹார்மோன், இன்சுலின், அதுக்கப்புறம் மெலட்டோனின், இந்த ரெண்டுடைய இதே போயிடும். இந்த ரெண்டு போகும்போது எல்லாமே என்ன ஆகும், எல்லா வியாதிகளும் ஓவர் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். த கவுண்டர் ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன்ஸ் வில் டேக் த பாடி அண்டர் தேர் கண்ட்ரோல். கவுண்டர் ரெகுலேட்டரி ஹார்மோன்ஸ் வரும்பொழுது பாடியோட ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம் எல்லாமே போயிடும், இம்யூனிட்டி எல்லாமே போயிடும். ஸோ அதான் இன்டெலிஜிங் இன் இம்மாரல் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம புக்கில் அந்த காலத்திலே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மரத்தை வெட்டினவன், பச்சை மரத்தை வெட்டினவன், குழந்தைகள் வயதானவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்காதவன், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இம்மாரல் ஆர் ஆன்டி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் உள்ளவனுக்குலாம் அந்த வியாதி வரும்னு போட்டிருப்பான். அப்புறம் ட்ரக் இன்டியூஸ்ட், எந்த ட்ரக்கும் இருக்கலாம், குயினோலோன்ஸ், மெட்ரோனடசால், என்ன, அதுக்கப்புறம் நிறைய கீமோதெரபட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ். அலோபதி டாக்டர்ஸ் வழக்கம் போல் அர்சனிக்கல் நியூரோபதி அப்படிம்பாங்க, அர்சனிக்கல் நியூரோபதி. இதை ஒரு பேஷண்ட்டை நான் ரெஃபர் பண்ணும்போது கூட, அவர் உனக்கு எதுவும் பஸ்பஜந்திரம் கொடுத்தாருந்தான் அந்த டாக்டர் என்கிட்ட கேட்டார். ஸோ ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் எதுலேயும் வரலாம், எல்லா ட்ரக்குக்கும் வரலாம். ஆல் ட்ரக் ஹேஸ் ஆக்ஷன் அண்டு ரியாக்ஷன். பக்க விளைவு இல்லாத மருந்து என்பது எங்கேயுமே கிடையாது. எல்லா ட்ரக்குக்கும் எஃபெக்ட்னு ஒன்று இருந்தால் சைடு எஃபெக்ட் கட்டாயம் இருக்கும். சைடு எஃபெக்ட் இல்லைனாலும் மருந்து இல்லை, எஃபெக்ட் இல்லைனாலும் மருந்து இல்லை. ஸோ நம்ம மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 15 வகையாக சொல்லியிருக்காங்க. மேகசூளை, முறிசூளை, வாதசூளை, பித்தசூளை, கபசூளை, ஆமசூளை, உக்காரசூளை, குன்மசூளை, உலர்த்து சூளை, நிதம்பசூளை, கரைசூளை, சுரசூளை, பக்கசூளை, கர்ப்பசூளை அண்ட் தூரசூளை. ஒரு ஃபேமிலி ஃபிஷின், ஒரு ஜென்ரல் ஃபிஷினாக இருக்கவட்ட நம்மகிட்ட பெரும்பாலும் வர்றது கரைசூளை தான் அதிகம் வருவாங்க. ஸோ சூளை நோயை பற்றிய நோய் வரலாறு அப்படின்னு பார்த்தா, தேவாரத்தில் அப்பர் பெருமான் சொல்லியிருப்பார், தோற்றாதன் வயிற்றின் அகம்படியே குடரோடு துடக்கி முடக்கிட ஆற்றேன். அவர் சூளை நோய் வந்த பிறகு தான் சிவபெருமான் அவரை ஆட்கொண்டார், அவரும் சைவ மதத்துக்கு திரும்பினார்னு வரலாற்று குறிப்புகள். அதுபோக நம்ம பக்தி இலக்கியங்களில் கந்த சஷ்டி கவசத்தில் ஆரம்பித்து, சண்முக கவசத்தில் ஆரம்பித்து, முருகனுக்கான அனைத்து துதிகள்லையும் இவங்க சூளை நோய்களை பற்றி ஒரு குறிப்பு இருக்கும். இந்த மாதிரி இதை சொன்னால் அந்த நோய் போகும், இந்த நோய் போகும்ட்டு. அது எல்லாமே என்ன, த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் த சைக்கோ இம்யூனோ ஆக்சிஸ். இன்றைக்கி ஃபாரினில் உள்ள ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஃபுல்லாக இன்டர்செசரி ப்ரேயர் குரூப்புன்னு வச்சுருப்பாங்க. அவங்க வந்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையோ ஒரு வெள்ளிக்கிழமையோ ஐசியூவில் ஆரம்பித்து எல்லா வார்ட்லேயும் போய் பேஷண்ட்டுக்கு ப்ரேயர் பண்ணி கன்சோல் பண்ணிட்டு வருவாங்க. இன்றைக்கி ஃபாரினில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. கோயிலை விட ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அதிக பிரார்த்தனைகள் செய்வாங்க, கோயிலை காட்டிலும் ஆஸ்பத்திரி. அதான் சொல்லுவாங்க, the walls of the hospital had more prayer than the walls of the temple. ரைட். நம்ம புக் பிரகாரம் சூளை நோய்க்கான முன்குறிகுணங்கள், ப்ரோட்ரோமல் சிண்ட்ரோம்ஸ், சில்ஸ், நேசல் கட்டார், ரெட் ஐஸ், லோ கிரேட் ஃபீவர், ஃபேட்டிக், அஸ்தீனியா,
மலைஸ், ஆர்த்ராலஜியா அண்டு காஸ்டாலஜியா. இது எல்லாமே நோய் வருவதற்கான முன்குறிகுணங்கள். இது எல்லாமே ஆரிஜின் பார்த்தா இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் பார்த்தா ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆர் ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுடைய துவக்கமாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதனுடைய கிரிட்டிக்கல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நோய் தீவிரமடையும் நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஹை கிரேட் ஃபீவர், வாமிட்டிங், ஹெடேக், இந்த 3 வந்துருச்சுனாலே என்னது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆல்டர்ட் சென்சோரியம், அப்புறம் டிரான்சியன்ட் லாஸ் ஆஃப் கான்ஷியஸ்னஸ், பட்டுன்னு ஃபெயிண்ட் அட்டாக், காக்னிட்டிவ் டிஸ்ஃபங்க்ஷன், டெலிரியம், ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன். நம்ம புக்குகளில் நிறைய இடங்களில் ஜன்னின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம புக்கில் நிறைய மரண குறிகுணங்களில் இந்த டெலிரியத்தை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஆல்டர்ட் சென்சோரியம், டெலிரியம் இன் கிரிட்டிக்கல் கேர் இல்னஸை வந்து உலகத்திலேயே நம்ம நோய் நாடல் புக்கில் மாதிரி வேறு நியூராலஜி புக்கில் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. மரண குறிகுணங்கள் நம்ம புக்கில் டாக்டர் சண்முகவேல் எழுதுனது வந்து முழுக்க வெஸ்டர்ன் டெக்ஸ்ட் புக்ஸில் கூட அவ்வளோ அழகாக ஒரு கிரிட்டிக்கல் கேர் டெலிரியம், ஒரு கிரிட்டிக்கல் இல்னஸில் ஒரு டெலிரிய என்செஃபலோபதியை பற்றி நவீன மருத்துவ புக்கில் கூட இருக்காது. நம்மளுடைய புக்கில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம நோய்நாடல் புக்கில் டாக்டர் சண்முகவேலு வந்து அவ்வளோ அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் என்செஃபலோபதி, அவருடைய ஆல்டர்ட் சென்சோரியத்தில் ஆரம்பித்து கோமா வரைக்கும் போகக்கூடியதை அந்த நவீன மருத்துவ டெக்ஸ்ட் புக்கில் கூட பார்க்க முடியாது, நம்ம நோய்நாடல் புக்கில் பார்க்கலாம். அப்புறம் குன்மத்தியை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சடன் ஆன்செட் ஆஃப் சிவியர் அப்டாமினல் பெயின், வாமிட்டிங் அண்ட் மேசிவ் ஜிஏ ப்ளீட் அண்ட் டெத். ரத்த வாந்தி எடுப்பான், இல்லை மலம் கருப்பாக உடனே போகும், இல்லை மலம் சிவப்பாக போய் உடனே டெத் ஆகும். ஸோ இதுதான் சூளை நோயினுடைய பொது குறிகுணம். ஸோ நம்ம எடுத்தது கரைசூளை, கரசூளை, கரபாத சூளை, கரவாத சூளைங்கிறது நோயுடைய சினானிம்ஸ், வேறு பெயர்கள். அஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் அப்பர் அண்ட் லோயர் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டிஸ், கரங்களும் பாதங்களும் பாதிக்கப்படக்கூடியது, எக்ஸ்பெஷலி பாம் அண்ட் சோல். மென் அண்ட் போஸ்ட்மார்ட்டம் விமன் ஆர் வல்னரபுள். அதற்கான அறிவியல் விளக்கம் பின்னால் இருக்குது. ஏர்லி டயக்னோசிஸ் சேவ்ஸ் த பேஷண்ட் குயிக்லி. ஏர்லி டயக்னோசிஸ் வில் சேவ்ஸ் த பேஷண்ட். அப்படி இல்லைன்னா பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ரோக்ரஸிவ் டிசீஸ் த மார்பிடிட்டி அண்ட் மார்டாலிட்டி வில் பி ஹை. இதை பற்றி யூகிமினி சொன்னது, மாசற்ற கரைச்சூளை வன்மை கேளாய், மறு உதிரந்தான் திரண்டு தோலை பற்றி, தேசற்ற வளையம் போல் திரண்டு நுண்டு. மறு உதிரந்தான் திரண்டு தோலை பற்றி. ஸோ இதெல்லாம் வாதம் நெடுவாத சார்பன்றி சூளை வராது அப்படிங்கிற ஒரு ஹைபாத்திஸனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இந்த பாட்டிலே சொல்லியிருக்காரு. மாசற்ற கரைச்சூளை வன்மை கேளாய், நோயுடைய தன்மைகளான்னு சொல்லலை, நோயுடைய அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே யூகி முனிவர் வந்து நோயுடைய வன்மைன்னு தான் சொல்கிறாரு. நிறைய இடத்துல தன்மை சொல்லியிருக்காரு. இந்த நோயை சொல்லும்போது கரைச்சூளை வன்மை கேளாய் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. வன்மைனா என்ன? சிவியரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ். மறு உதிரந்தான் திரண்டு தோலை பற்றி, சப்குட்டேனியஸ் ஸ்டேசிஸ் ஆஃப் பிளட், தோலுக்கடியில் உதிரம் திரண்டு நிற்கும். தேசற்ற வளையம் போல் திரண்டு நொந்து. தேசற்ற வளையம் போல்னா அந்த நரம்பெல்லாம் புடைச்சி ஸ்ப்ரிங்கு காயில் மாதிரி சுருண்டு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா வலை மாதிரி சடைச்சடையாக இருக்கும். நம்ம வெரிகோஸ்வெயின் கால்கள் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த மாதிரி சிறந்திருந்த நரம்பு வழி தங்கி ப்ரொலாங்டு ஸ்டேசிஸ், சிறந்திருந்த நரம்பு வழி தங்கி கேசற்ற நோவாய் கீழ்முதுகை பற்றி, கெட்டியாய் வலித்துமே நோவும் உண்டாம், காசற்ற கைகாலும் வலியதாகும், கருத்தெழுந்து மேனியுமே கருகும் பாரே. அவர் கரைச்சூளை பற்றி சொல்லும்போது எதெல்லாம் சொல்கிறாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து சப்குட்டினியஸ் கேப்புலரி வெசல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும், கேப்புலரி பிளட் ஃப்ளோ பாதிக்கப்பட்டு ஸ்டேசிஸ் ஆஃப் பிளட்ஸ் இந்த கேப்புலரிஸ். அதுக்கப்புறம் வெயினை சொல்கிறாரு, தேசற்ற வளையம் போல் திரண்டு நொந்து. அதுக்கப்புறம் நரம்பு வழி தங்கி கேசற்ற நோவாய் கீழ்முதுகை பற்றி. கீழ்முதுகை பற்றி வலி வந்தது அப்படின்னாலே we have to think of 3 organs. ஒன்று மஸ்குலர், இன்னொன்று வேஸ்குலர். வேஸ்குலரை பொறுத்த வரைக்கும் அயோட்டிக் அனூரிசத்தில் ஆரம்பித்து லெரிஷ் சிண்ட்ரோம் வரைக்கும் we have to think of. அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் அது இதெல்லாம். ஸோ நோவாய் கீழ்முதுகை பற்றி, கெட்டியாய் வலித்துமே நோவும் உண்டாம், காசற்ற கைகாலும் வலியதாகும், ஹெவினஸ் ஆஃப் லிம்ஸ், காப் மசில் டெண்டர்னஸ் அண்ட் ஹெவினஸ் ஆஃப் லிம்ஸ், கருத்தழிந்து மேனியுமே கருகும் பாரே. வாத உடலின் வந்து கருத்து போகிறது காரணம், வாத நோய் பாதிப்பில் உடல் கருக்கிறது காரணம் டிஃபெக்டிவ் பிளட் சப்ளை, அதான் கருவும் காரணம், இஸ்கீமியா.
ஸோ மேனியுமே கருகும் பாரே. ஸோ நம்ம புக்கில் சொன்னது எல்லாமே வந்து சயின்டிஃபிக் பேஸ். த ஏன்ஷியன்ட் விஸ்டம் இஸ் பியூர்லி சயின்டிஃபிக். ஸோ கிளினிக்கல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் pain as that of stabbing with sharp objects, pricking pain, burning sensation of the pain, sweating in palm and sole may vary according to the cause. அந்த நோயினுடைய காசை பொறுத்த வரைக்கும், சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும், it always considered on the ultimate cause of the disease, not only proximate cause. இன்னைக்கு அலோபதியில் நிறைய இதுக்கு வந்து அல்டிமேட் காசை நோக்கி அவங்க நம்மளை பார்த்து நம்ம முன்னே வராங்களே தவிர மெஜாரிட்டி வந்து சிம்டமேட்டிக் ப்ராக்சிமேட் காசு தான் ஓடிட்டு இருக்கு. பட் நம்ம மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் ட்ரீட் த அல்டிமேட் காஸ். ஸோ அதனால தான் என்னாச்சு, த இல்னஸ் பிகம் கிரானிசிட்டி, த ட்ரீட்மெண்ட் டியூரேஷன் ஆல்சோ பிகம் கிரானிக். அடுத்து இதனுடைய பெத்தோஃபிசியாலஜி, இந்நோயினுடைய பெத்தோஃபிசியாலஜி என்ன அப்படின்னா, குறிப்பாக கரவாத சூளைக்கான இது அழல் குற்றம். இட் அஃபெக்ட்ஸ் த ஸ்கின், தோலை முதலில் பாதித்து தோலுக்கு அடியில் சப்கியூட்டேனியஸ் பிளேனில் வந்து கேப்புலரி ஸ்டேசிஸ், அதனால தான் ஊரல், இச்சிங், சொரிப்பு எல்லாமே வரும். அப்புறம் என்காஜ்மெண்ட் ஆஃப் வெசல்ஸ் சச் அஸ் வெயின்ஸ் ஆர் காயில்டு ஸ்ப்ரிங் ஆர் நெட்டட் அப்பியரன்ஸ், டார்ச்சர்ஸாக இருக்கும், நரம்பு புடச்சி சுருண்டு போயிருக்கும். த எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் பெயின் இன் போத் அப்பர் லிம் அண்ட் லோயர் லிம், லோ பேக் ரீஜியன், பேனிங் சென்சேஷன் அண்ட் பிளாக் இஸ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் த ஸ்கின். இது அவ்வளவுதான் இந்த அழல் குற்றம் பாதிக்கப்பட்டு உடம்புல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் கரைசூலை நோயில். ஸோ த முக்குற்ற மாறுபாடுபடி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நெடுவாத சார்பது வென்றி சூளை வராது. அப்புறம் தசநாடி பாட்டுகளில் வாதமிடும் நாடி தோண்டில் அந்த பாட்டிலையும் சூளைப்பது சொல்லியிருப்பாங்க. பாங்கான வாதத்தில் சேத்து மனாடி பரிசுத்தால் அத்திசிரம் இழைப்பிழை, அதுலேயும் வெடி சூளைன்னு வரும். அப்புறம் திருத்தமாம் வாதத்தோடே தீங்கோடு பித்தம் சேரில் பொறுப்புகள் தோறும் நொந்து போதமே பிடிக்கும் சூளை. ஸோ வாதத்தோட சேர்ந்து பித்தமும் சேரும் பொழுது சூளை வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம். அப்புறம் சிறப்பான பித்தத்தில் வாரம் நாடி அந்த பாட்டிலையும் சூளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. தானமுள்ள சேத்துமம் தான் இலையில் வெப்பு சயம் இலை இருமல் மந்தாரகாசம், அதுவும் சூளை நோய்க்கு வர்றதுக்கான அந்த பாட்டிலையும் சொல்லியிருக்காங்க. கண்டாயோ ஸ்லேர்பணத்தில் வாதநாடி, ஸோ கபவாத நாடி வந்துட்டாலுமே விஷ சூளை விட சூளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன் சூளை வந்துடுது. ஸோ ஒரு பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வலி அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆஸ்பெக்ட்லலாம் அவரை கிளினிக்கலாக எக்ஸாம் பண்ணணும். சொமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு விசரல், உள் உறுப்புகளில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு வலி வருதா, போனி ஆர்ஜின் எலும்பு சார்ந்த வலியா, அடுத்து மஸ்குலர் மசில் பெயின், மசில் ஸ்பேசம் ஆர் ஃபைப்ரோமயோசைட்டிஸ் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய தசை சார்ந்த வலியா, வேஸ்குலர் பெயின்னா பெரிஃபரல் ஆர்ட்ரி டிசீஸா பெரிஃபரல் வீனஸ் டிசீஸா என்னங்கிறது பார்க்கணும். அப்புறம் கேப்புலரிஸில் வரக்கூடிய ரெய்னாட்ஸ் ஃபினாமினன், அந்த ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் இந்த மாதிரி கொலாஜன் டிசீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர் டிப் மாத்திரம் திடீர்னு ப்ளூவாக இருக்கும். நம்மகிட்ட வருவான், சார் கலர் திடீர்னு ப்ளூவாக இருக்குது அப்படிமா. நாள்னு சொல்லியிருப்பான், வேட்டிக்கு சாயம் போட்டேன் நீளம் போட்டேன் அதனால் இருந்துட்டு, திடீர்னு பார்த்தா அவனுடைய கை விரல் நீளம் ப்ளூ கலரில் இருக்கும், கொஞ்ச நாளில் கருத்து போயிடும், ஆம்புடேஷன் வரைக்கும் போயிடும். ஸோ வேஸ்குலர். அப்புறம் சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ், ஸ்கின்னு, சப்குட்டினஸ் மெம்பரன் இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு வியாதியாக இல்லை அப்படின்னா தான் கடைசி மனநோய்க்கு வரணும், ஃபங்க்ஷனல். முதல்ல ஆர்கானிக் காசை 99.99 ரூல் அவுட் பண்ணாமல் எந்த ஒரு பேஷண்ட்டையும் நாம் வந்து ஃபங்க்ஷனல்னு லேபிள் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் எந்த நோய் இன்ஃபெக்ஷன், இன்ஃப்ளமேஷன், இம்யூன் சிஸ்டம் மீடியேட்டட், கேன்சர்னால் வரக்கூடிய இன்வேஷன், ட்ரீட்மெண்ட் ஹிஸ்ட்ரி, இர்ரேடியேஷன் டு எனி ரேடியோ தெரப்பட்டிக் ஏஜென்ட், அப்படி இல்லாட்டா வெயிலில் ரொம்ப நேரம் நிற்கிறவன், எனி ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர், அட்டாமிக் பவர் பிளான்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவன், கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர், கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவன், இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் நான் ஸ்பெசிஃபிக் காசஸ்க்கும் வரணும். இன்ஜுரி இதெல்லாம் ரூல் அவுட் பண்ணிட்டு தான் இது நான் ஸ்பெசிஃபிக் காசுங்கிறத ரூல் அவுட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சூளை நோயுடைய குறிகுணங்கள் பார்த்தா அவன் சொல்கிற வந்து கைகால் எரிச்சல் ரொம்ப எளிமையாக தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். அதை நம்ம கிளினிக்கலாக எவாலுவேட் பண்ணும் பொழுது ஸோ த சிம்டம் becomes lead to the syndrome. ஸோ நெடுவாத சார்பின்றி சூளை வராது. அதனுடைய சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் காமனஸ்ட் காஸ் வந்து இன்ஃப்ளமேஷன். த இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் த
inflammation resulting from release of the certain pro-inflammatory chemical signals. So neurochemical transmission வலிங்கிறது என்ன? ஒரு வலி உணர்வை நம்ம உடம்புக்கு தெரியப்படுத்துறது, வலிக்குதுங்கிற நமக்கு மூளை தெரியப்படுத்துறது வந்து ஒரு நியூரோகெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் மூலமாக. அந்த நியூரோகெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷனில் ஃபர்ஸ்ட் த இன்ஃப்ளமேஷன் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த ரிலீஸ் ஆஃப் த சர்டைன் ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி கெமிக்கல் சிக்னல்ஸ். நோய் வர முன்னாடியே ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி நம்ம உடம்புல ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியேட்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது, அது ரிலீஸ் பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ஹைப்பர் சென்சிடைசேஷன் ஆஃப் த பெயின் ரிசெப்டார்ஸ், இது அதில் முக்கியம். சூளை நோயில் இந்த சுருக்குன்னு குத்துறது, சூலாயத்தினால குத்துறதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து ஹைப்பர் சென்சிடைசேஷன் ஆஃப் த பெயின் ரிசெப்டார்ஸ், அதாவது வியானன் பாதிப்பு. டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லோக்கல் வேசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன், டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த லோக்கல் வேசோ டைலட்டேஷன். ஸோ வாசாமோட்டார் சிம்டம்ஸ், ஆர்ட்ரியல் ஸ்மூத் மசில் ப்ராப்பராக கான்ட்ராக்ட் பண்ணாது, ப்ராப்பராக டைலேட் பண்ணாது. அதுக்கப்புறம் மால் அடாப்டிவ் நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் இயக்கத்துக்கு அடிப்படை, நடக்கிறது, வைக்கிறது, ஓடுறது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை வந்து வாதம் தான் சொல்லியிருப்பாங்க. வாதம் வாதம் வாழுமிடம் யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இடகலை, அபானன், மூவிங் ஆர் டச்சிங் த limb is disproportionately painful. அல்லோடைனியா, காலை முட்டை மடக்க சொல்லும்போது கூட ஆணு கத்துவான். பட் அவனுடைய நீல வந்து எந்த விதமான சேஞ்சஸ் கூட நமக்கு மினிமல் ஓயே தான் இருக்கும், அதை மடக்கும் போதே அவன் கத்துவான். அல்லோடைனியா பிகாஸ் ஆஃப் த மசில் ஸ்பாசம். அதர் ஃபைண்டிங்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிஸ்யூஸ், ஏன்னா அந்த நியூரோபதி பேஷண்ட் இந்த வலி காரணம் என்ன ஆகுன்னா டிஸ்யூஸ்டு அட்ரோஃபியா, டிஸ்யூஸ் சொல்லிங் இருக்கும், இன்க்ளூடிங் சொல்லிங் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸ், லிமிட்டட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெரிஃபரல் நியூரோபதியில் இருக்கும். அண்ட் டிஸ்யூஸ் ரிலேட்டட் சேஞ்சஸ் டு த ஸ்கின், நாட்பட்டு அவன் என்ன அவன் வலின்ட்டு நடந்தால் கால் கீழே மிதித்தா என்ன மாதிரி இருக்கும், சாணிலேயோ மெத்தையிலே மிதித்த மாதிரி இருக்கும். அதனால் அவன் பாதி ராத்திரி பாத்ரூம் போகிறது கூட என்ன செய்வான், எந்திரிச்சு போகிறதே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபீல் பண்ணுவான். ஸோ அதனால தான் டெம்பரேச்சர் சென்ஸ், இது ஸ்வெட்டிங், அப்புறம் வந்து டெக்ஸ்சர் அண்ட் போன்ஸ், இது எல்லாமே இந்த ஒரு கரை சூளை பேஷண்ட்டுக்கு பாதிக்கப்படுகிறது. கரவாத சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா நியூரோபதிக் ஜாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க, போன் வரைக்கும் பாதிச்சிடும். ஆமாம், பெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கரை சூளைன்னு சிம்பிளாக சொல்லிட்டோம். பட் இந்த பெயின் சிம்டம் வச்சு நம்ம எவாலுவேட் பண்ணி போகும்போது இட் வில் லீட் டு த மல்டி ஆர்கன் இன்வால்மெண்ட். அப்புறம் இம்யூன் மீடியேட்டட் இன்ஃப்ளமேஷன், the inflammation leads to the alteration of pain perception proposed to play the important roles. The persistent pain and perception of non-painful stimuli as painful, as thought to be caused by the inflammatory molecules, interleukin 1, interleukin 2, TNF alpha and neuropeptide substance P, peripheral nerves. இது எல்லாமே வந்து அந்த வலி, ஒரு பிரிக்கிங் பெயின் ஆர் ஸ்டாபிங் பெயினுக்கான காரணம் வந்து ஆல்டர்டு பெயின் பெர்செப்ஷன் அண்ட் த non-painful perception of non-painful stimuli become painful stimuli-ங்கிறதுக்கு இது அவ்வளவு காரணம். This release may be caused by the inappropriate crosstalk between the sensory and motor fibers at the affected site. The inappropriate crosstalk between, so the neuronal transmission, neuronal synaptic junctionல பார்த்தீங்கன்னா inappropriate neurochemical transmissionனால தான் the non-painful stimulus become the painful stimuli. நம்ம கையில் ஒன்றுமே ஊசி கூட வச்சு குத்தியிருக்க மாட்டோம், விரலால் தொடும்போது கூட ஆணு கத்துவான், அதுக்கு இதுதான் ரீசன். Then the neurogenic inflammation, the clinical features of neurogenic inflammation என்ன அப்படின்னா nociceptive sensation which cause the extreme sensitivity or allodynia. Then vasomotor dysfunction, வாசோமோட்டார் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் நம்ம மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாதம் தான் முக்கியமாக. வாசோமோட்டார் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் காரணம் வாத குற்றம்.
vasomotor dysfunction, blood flow problems which can cause swelling and discoloration, maladaptive neuroplasticity. அதாவது இந்த நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி வேர் த பிரெயின் சேஞ்சஸ் அண்ட் அடாப்ட்ஸ் வித் கான்ஸ்டன்ட் பெயின் சிக்னல். அந்த நியூரோபதி வியாதி வந்து ஒரு ப்ரோக்ரஸிவ் டிசீஸ். அந்த ப்ரோக்ரஸிவ் டிசீஸில் அந்த பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய அப்நார்மல் நியூரோகெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு தகுந்து பிரெயினும் பெத்தாலஜிக்கலாக தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிடுது. இதுதான் வந்து அடாப்டிவ் நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி ஆர் மால் அடாப்டிவ் நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டிம்பாங்க. ரிசல்ட் ஆஃப் அன் அபரண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டு த டிஷ்யூ இன்ஜுரி. இதனால தான் அந்த நியூரோபதிக் பேஷண்ட்டுக்கு வலி உணர்வான அதிகரித்து காணப்படுகிறது. அப்புறம் கார்டிகல் லெவலில் த அண்டர்லைன் நியூரோனல் மேட்ரிக்ஸ், நரம்பு வலைப்பின்னல். ஸோ காக்னிட்டிவ் அண்ட் மோட்டார் நாசிசெப்டிவ் ப்ராசஸிங் லீட்ஸ் டு த hyperalgesia. Significantly increased activation of the cortex, contralateral cortex, sensory area 1 and sensory area 2, bilateral and insula, but also the associative somatosensory cortices, frontal cortices and parts of the anterior cingulate cortex. ஸோ இதெல்லாம் கார்டிகல் லெவலில் வாத மாறுபாட்டால் வாத குற்ற மாறுபாட்டால் நடக்கக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன். இது இஸ் எ ஹைப்போதெட்டிக்கல் வியூ. தென் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தில் central nervous system sensitization are key neurological process that appear to the involvement of induction of the pain signal. So the pain signal induce ஆகக்கூடியது sympathetic nervous system, reduced sympathetic outflow. The reduced sympathetic outflow is the one of the harbinger in diabetic autonomic neuropathy. The reduced sympathetic outflowனால தான் ஒரு diabetic autonomic பேஷண்ட்டுக்கு தூக்கத்தில் ஹைப்போகிளைசிமியா வந்தாலும் ஒரு அவேர்னஸ் இருக்காது. நார்மலாகவே ஹைப்போகிளைசிமியா இருந்தாலும் நமக்கெல்லாம் ஒரு பால்பிடேஷன், சொட்டிங், இன்னெபிலிட்டி டு கான்சன்ட்ரேட், டபுலிஷன்லாம் இருக்கும். பட் நியூரோபதி வந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஹைப்போகிளைசிமியா வரும் பொழுது அதற்கான அலர்ட் சிம்டம்ஸ் வந்து மாஸ்க் ஆயிரும். அதனால தான் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே என்ன சொல்லுவாங்க, ஹைப்போகிளைசிமியா இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ் தேன் த ஹைப்பர்கிளைசிமியா. ஸோ ஹைப்போகிளைசிமியா போகிறது வந்து மோர் டேஞ்சரஸ். ஒரு பேஷண்ட் நம்மகிட்ட வரக்கூடிய பேஷண்ட், ஒரு நீரிழிவு பேஷண்ட், இந்த மாதிரி கை கால் குத்தெல்லாம் இருக்குன்னு நினச்சாங்கன்னா நாம் வந்து மெயின்டைன் ஹிஸ் பிளட் சுகர் லெவல் அட் ஆப்டிமம் ஆஃப் 160 milligram. அதை ரொம்ப குறைக்கணும், நான் 60 குறைக்கணும், 70 குறைக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது. Then NMD and glutamic acid pathway. N-methyl D-aspartate receptor has significant involvement in the CNS sensitization process, and elevated CNS glutamate levels, terryl glutamic acid, promote wind-up CNS sensitization. Therefore, இதுக்கு experimental evidence இருக்கு. The presence of NMDA receptors in peripheral nerves, immunological function can modulate and immunological இந்த immune reactionல NMDA receptor உடைய activity அப்புறம் குளுட்டாமிக் ஆசிடோட ஆக்டிவிட்டி, இந்த ரெண்டுமே வந்து எலிவேட்டட் சிஎன்எஸ் குளுட்டமின் லெவல், பெரிஃபரல் நர்வ் பயாப்சியும் பெரிஃபரல் நர்வ் அனாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது, சூரல் நர்வ் அனாலிசிஸ் பண்ணும் பொழுது குளுட்டாமிக் ஆசிட் ஆக்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். Then inflammatory mediators. There is variety of immune process have also been hypothesized to contribute the initial development and maintenance of peripheral and சென்ட்ரல் சென்சிட்டேஷன். நம்ம நோய் நடல் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க, வாதம் அல்லாது மேனி கெடாது. ஸோ வாதம் போச்சு அப்படின்னாலே உடம்புல வந்து என்ன ஆயிரும், லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ் உள்ளே வந்து ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிடும். அதான் ட்ராமா ரிலேட்டட் சைட்டோகைன். அது என்னெல்லாம்னா ட்ராமா ரிலேட்டட் சைட்டோகைன் ரிலீஸ், எக்ஸாஜரேட்டட் நியூரோஜெனிக் இன்ஃப்ளமேஷன், sympathetic afferent coupling, adrenoreceptor pathology, glial cell activation, cortical reorganization. நம்ம இதில் தாபிதங்கள்னு சொல்லுவோம். இந்த தாபிதங்களுக்கான ஏற்பிகள் மீடியேட்டர்ஸ் வந்து ப்ரோ இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியேட்டர்ஸ்னு முதல்ல சொன்னோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த தாபிதங்களுக்கான மீடியேட்டர்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் இம்யூன் ப்ராசஸ். நம்ம உடம்புல ஒரு ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷனோ வந்தது அப்படின்னா மாலிகுலர் லெவலில் என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் நம்ம இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, வாதம் அல்லாது மேனி கடாதுன்னு சொல்லி அந்த வாதம் பாதிப்படைஞ்சால் பிராணன் எப்படி பாதிக்குது, சமானன் எப்படி பாதிக்குது, உதாரணன் எப்படி பாதிக்குது, அபானன் வியானன் பாதிப்பு வரைக்கும் நம்ம புக்கில் அன்னைக்கே சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்.
அண்ட் இம்யூனோகுளோபுலின். ஸோ ஆக்சிடேஷன் நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அக்குமுலேஷன்னால நிறைய என்ன ஆகுது, இன்ஃப்ளமேட்டரி மெக்கானிசத்தினாலையும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ்னாலையும் நியூரோபதி வருது. அதனால தான் இன்றைக்கி அலோபதி டாக்டர்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நியூரோபதிக்கு B1, B6, B12 நிறைய ட்ரக் எல்லாம் எழுதிட்டு என்ன செய்வாங்க, ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டையும் சேர்த்து எழுதுவாங்க. In addition, the immunoglobulin G has been recognized as one of the cause of hypersensitivity that stimulate A and C nociceptor attributing to the inflammation. ஸோ நம்ம புக்கில் கரசூலை பற்றி சொல்லியிருப்பான், கரு உயிர்ப்பித்தவர்களுக்கு பெரும்பாலும் இந்நோய் ஏற்படும் அப்படின்ட்டு. ஸோ ப்ரெக்னன்சிக்கும் நியூரோபதிக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ப்ரெக்னன்சி, லேபர் அண்ட் சைல்டு பர்த் are vital movements and critical movements to both the patient and the treating physicians because of the compression by the gravid யூட்ரஸில் பேபி வளரும் பொழுது அதனுடைய வெயிட்டு அந்த இதனால் என்ன ஆகும்னா, the gravid uterus compressing the peripheral nerves and fluid overload. நம்ம நாட்டில் என்ன செய்வாங்கன்னா, கன்சீவ் ஆகும்போது எல்லாத்தையும் கொடுப்பாங்க, கண்ணாப்பண்ணான்னு கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் டெலிவரி ஆன பிறகு தண்ணி தர மாட்டாங்க. இப்போ தான் டெலிவரியாக இருக்குது, தண்ணி குடிக்காங்க, அதை கொடுக்காங்கன்னு சொல்லி முதல்ல தண்ணி கொடுத்து அதனால் ஒரு நியூரோபதி. அதுக்கப்புறம் தண்ணி கொடுக்காம பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், கார்டிகல் வீனஸ் த்ராம்போசிஸு, பல்மனரி எம்பாலிசம், இவங்கெல்லாம் டீஹைட்ரேஷனில் திருப்பி இது பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ப்ரெக்னன்சி அண்ட் நியூரோபதி இதுக்கான ரீசன் வந்து என்ன, தென் வைட்டமின் அண்ட் மினரல் டெஃபிஷியன்சி. இந்த வைட்டமின் அண்ட் மினரல் டெஃபிஷியன்சியில் வரக்கூடிய கரசூலை வந்து ஈஸியாக ட்ரீட் பண்ணிடலாம். தென் பெரிபார்டம் ட்ராமா, நார்மல் டெலிவரி கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க, என்ன செய்வாங்க, சர்ஜரிக்கு சிசேரியன் பண்ணக்கூடிய நேரங்களில் சர்ஜரி, அதனுடைய அனஸ்தேசியா ரிலேட்டட் காம்ப்ளிகேஷன். அப்புறம் இன்ஃப்ளமேட்டரி கேஸ்கேட், நம்ம பிறக்கும் பொழுது நம்ம கன்சீவ் ஆன உடனே, கன்சீவ் ஆன நாள்லேருந்து டெலிவரி ஆகி 6 மாதம் வரைக்கும் இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி காஸ்கேட் வந்து பயங்கர ஆட்டம் போட்டுட்ருக்கும் உடம்புல. அதனால தான் பெரிபாட்டம் கார்டியோமைபதி, பெரிபாட்டம் வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் காம்ப்ளிகேஷன், ஈவன் பெரிபாட்டம் டெத்து வர்றதுக்கான காரணம் எல்லாமே இந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி கேஸ்கேட்னால தான். அப்புறம் கெஸ்டேஷனல் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ். ஸோ நம்ம புக்கில் கரசூலை பற்றி கரு உயிர்த்தவர்களுக்கும் வரும் நம்ம புக்கில் போட்டிருப்பான். ஸோ அதான் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் நியூரோபதிக்கான ஒரு ரிலேஷன் இதுதான். தென் புகைப்பிடிப்பவர்களையும் சொல்லியிருப்பாங்க, ஸ்மோக்கிங். ஸோ சிகரெட் ஸ்மோக்கில் நிறைய தாரு, பென்சோஃபைரின், இந்த மாதிரி நிறைய கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது. இட் வில் ட்ரிகர் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த நர்வ் எண்டிங் சினாப்டிக் ஃபேஸில் நிறைய இது என்ன ஆகும், கெமிக்கல்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிடும். இந்த கெமிக்கல்ஸ் என்ன பாடுதுன்னா, இட் என்ஹான்சிங் த சிம்பத்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டி, வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன், தேர்பை சம் அண்டர் அன்னோன் நியூரோகெமிக்கல் டிரான்ஸ்மிட்டர் மெக்கானிசம். இதனால தான் சிகரெட் பிடிக்கிறவனுக்கு என்ன ஆகுது, நியூரோபதி, நரம்புகள் பாதிப்பு, இரத்த குழாய் பாதிப்புகள்லாம் வருது வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷனால். தென் டயக்னோஸ்டிக் கிரைட்டீரியா கரசூலை, ஸ்டாபிங் ஆர் பிரிக்கிங் பெயின், சென்சரியா ஹைப்பர் ஆஸ்தீசியா. அப்புறம் வாசோமோட்டார் சிம்டம்ஸ், ரிப்போர்ட்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், எசிமெண்ட்ரி ஆர் ஸ்கின் கலர் சேஞ்சஸ் ஆர் ஸ்கின் கலர் எசிமெண்ட்ரி. 2 கால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் ஸ்கின் பளபளன்னு இருக்கும், ஒன்று கருத்து போயிருக்கும். இது எல்லாமே வாசோமோட்டார் சிம்டம். இந்த வாசோமோட்டார் சிம்டம்ஸுக்கு மெயின் காரணமே வந்து வாதம் தான். நம்ம இதில் வியானன் பாதிப்பு, அப்புறம் சூடோ அண்ட் சமானன் பாதிப்பு. சூடோமோட்டார் சிம்டம்ஸ், கால் வீக்கம், எடிமா ஆர் வேஸ்டிங், ஸ்வெட்டிங் ஆர் ஸ்வெட்டிங் அசிமெண்ட்ரி. கரபாசூலில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கையும் வேர்க்கும், சில பேருக்கு இன்வால்மெண்ட்டை பொறுத்து ஒரு கை வேர்க்கும் வேர்க்காது, ஒரு பாதம் வேர்க்கும் வேர்க்காது. மோட்டார் அண்ட் டிராஃபிக் சேஞ்சஸ் அப்படின்னா தசைகளில் வேஸ்டிங், அந்த கால் விரல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மடிஞ்சு போய் இருக்கும், இது. அப்புறம் தோல் நிறத்தில் ஹைப்பர் கெரட்டோசிஸ், இது எல்லாமே டிராஃபிக் சேஞ்சஸ். அண்ட் வீக்னஸ், ட்ரெமர் அண்ட் டிஸ்டோனியா. வீக்னஸ், அவனால் ஒரு டம்ளரை கூட பிடிக்க முடியாது சமயங்களில், கால் செருப்பை போட முடியாது, நாட் ஏபிள் டு ஹோல்டு செப்பல்ஸ். அவனுடைய குறிகுணத்தை சொல்லும் போதே முதல்ல போட்டேன், நாட் ஏபிள் டு த ஹோல்டு செப்பல்ஸ், இது எல்லாமே. அப்புறம் ட்ரோபிக் சேஞ்சஸ் இந்த ஹேர், நெயில் அண்டு ஸ்கின்ல அந்த ட்ரோபிக் சேஞ்சஸ்னால தான் என்ன ஆகும், ஸ்கின் ட்ரை ஆகும், அல்சர்ஸ் இதெல்லாம் வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு டயக்னோஸ்டிக் க்ரைட்டீரியா. அப்புறம் இந்த கரசூலைக்கு என்னெல்லாம் டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ், நம்ம புருப்பான பொண்ண சிம்டம்ஸ் எல்லாமே பெரிஃபரல் ஆர்டீரியல் டிசீஸ். நடக்கும்போது என்ன ஆகும், காஃப் கிளாடிகேஷன். பெரிஃபரல் ஆர்ட் டிசீஸ் மோர் காமன் இன் ஸ்மோக்கர்ஸ், இன் டயபெட்டிக் பீப்புள், இன்வால்மெண்ட் மோர் இன் த லோயர் லிம், அப்பர் லிம்பை காட்டிலும் லோயர் லிம்லாம் அதிகம் வரும். அதெல்லாம் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, சில பேர் நம்ம நடக்கிறத பார்த்தே சொல்லிடலாம், கொஞ்சம் நடந்து போதே நின்று நடப்பாங்க, இல்லை கீழ் முதுகில் கையை பிடிச்சிக்கிட்டே நடப்பாங்க. இந்த மாதிரி நடக்கும்போதே இப்படி கையை பிடிச்சிட்டே நடப்பாங்க.
தட் இஸ் த கீழ் முதுகில் வலி, க்ளூட்டியல் ஆஞ்சைனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. க்ளூட்டியல் ஆஞ்சைனா இப்படி பிடிச்சிட்டே நடப்பான், ஏன்னா நடக்கும்போது பிட்டியில் வலிக்கும். இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம டாப்லர் பார்க்காமலே சொல்லிடலாம். தேர் இஸ் த saddle shaped thrombus at the level of bifurcation of the iliac arteries. ஸோ அதான் லெரிஷ் சிண்ட்ரோம்னு பேர். பெரிஃபரல் ஆர்டரி டிசீஸில் இந்த மாதிரி கால் கணக்குதுன்னு சொல்லிட்டானே, லெவல் ஆஃப் பிலோ த லெவல் ஆஃப் femoral artery ஆர் பிலோ த லெவல் ஆஃப் popliteal artery there is a thrombus. கால் கெண்டக்கால் சதை கணக்குது, காஃப் கிளாடிகேஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டாலே த்ராம்பாட்டிக் அக்னிஷன் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃப்ளோ ரிடக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிடலாம். ரெண்டாவது பெரிஃபரல் வீனஸ் டிசீஸ். இது ரொம்ப, அதாவது பெரிஃபரல் ஆர்டரி டிசீஸ் வந்து கிரானிக்காக வந்து ஒரு நாள் அடைச்சி டக்குன்னு ஆளை கொள்ளும். இந்த பெரிஃபரல் வீனஸ் டிசீஸில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பல்மனரி எம்பாலிசம் போயிடுவான், அன்எக்ஸ்பிளைன்டு சின்கோப், டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட் டிஸ்னியா, அவன் வேலையே செய்ய மாட்டான், உட்காந்துருப்பான், திடீர்னு மூச்சு முட்டும், கெண்டக்கால் சதை அமைக்கி பார்த்தோம்னா ஆன்னு கத்துவான் வலி. அப்படின்னா தேர் இஸ் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் டீப் வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் ப்ரோக்ரஸிங் இன் through inferior vena cava into the pulmonary artery. ஸோ நம்ம நினச்சி டயக்னோஸ் பண்ணி சிடிஓ ஒரு இசிஜி எடுக்கிறது கூட அந்த பேஷண்ட் என்ன ஆயிடுவான், படார்னு போயிடுவான். பெரிஃபரல் ஆர்டரி டிசீஸில் வந்து கிரிட்டிக்கல் இஸ்கீமியா வந்து கூட டைம் இருக்கும், 48 மணி நேரம், ஒரு 3 நாள் கழிச்சு கூட மண்டையப்படுவான். ஆனால் அந்த பெரிஃபரல் வீனஸ் டிசீஸில் ஒரு டீப் வீனஸ் த்ராம்போஸ்லேருந்து பல்மனரி எம்பாலிசம் எப்போ போகும்னே சொல்ல முடியாது. பழைய வில்லியம் பாய்ட் புக்கில் சொல்லுவாங்க, ஷவர்ஸ் ஆஃப் எம்போலை ஆஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் த ஃபுல்லி லோடட் பேரல் கன் அப்படிமா. ஷவர்ஸ் ஆஃப் எம்போலை, ஒரு AK-47 தட்டினவுடனே கடன்னு குண்டு வர்ற மாதிரி ஷவர்ஸ் ஆஃப் எம்போலை போகும். அதுதான் இன்றைக்கி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்ன, ஐவிசியில் அவங்க வந்து ஃபில்டர் வைக்கிறாங்க. தென் டீப் வீனஸ் த்ராம்போசிஸ் சொன்னது தான். அப்புறம் செல்லுலைட்டிஸ், இன்ஃபெக்ஷனால் வரக்கூடிய செல்லுலைட்டிஸ், தொட்டு பார்த்தா பயங்கர சூடாக இருக்கும். செல்லுலைட்டிஸ் முதல்ல வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வி ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப், ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டில் செல்லுலைட்டிஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே வி ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப் த வெசல் இன்வால்மெண்ட். கொஞ்ச நாளில் ஹி மே கோ ஃபார் ரீனல் ஃபெயிலியர், அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு ரீனல் ஃபெயிலியர் போகமுன்னா ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு பிளவை வரலாம், இல்லை செல்லுலைட்டிஸ் வரலாம். ஒரு டயபெட்டிக் கார்புங்கள் வந்துருச்சா இன்டைரக்டாகவே சொல்லிடலாம் இவனுக்கு யூரியா கிராட்டின் கூட போது இல்லை கூடி இருக்குன்ட்டு. செல்லுலைட்டிஸ் வருதா, ஹி மே கோ ஃபார் ரீனல் ஃபெயிலியர். அது மாதிரி ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு, ஒரு ஹைப்பர்டென்சிவ் பேஷண்ட்டு நியூரோபதியோடு வந்திருக்கான் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தேர் வில் பி த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் ரெட்டினோபதி, நெஃப்ரோபதி அண்டு வாஸ்குலோபதி, எல்லாமே இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிடலாம். நெக்ஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்டல் சிண்ட்ரோம், திஸ் வில் பி த குரூஷியல் டயக்னோசிஸ். கால் கனமாக இருக்குது அப்படின்னா பால்பேட் பண்ணி பார்த்துட்டு லோக்கல் வாம்த் இருக்குது, டாப்லர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹெமட்டோமா இருந்ததுன்னா இமிடியேட்டாக கொண்டு போய் சர்ஜன்ட்டை போய் அதை ரிலீஸ் பண்ணி விடணும். கம்பார்ட்மெண்டல் சிண்ட்ரோம், நம்ம கரவாத சூழலை நம்ம மருந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஏன்னா கம்பார்ட்மெண்டல் சிண்ட்ரோமில் லிம்பே இழக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துடும். அப்புறம் என்ட்ராப்மெண்ட் நியூரோபதிஸ், கார்பல் டன்னல் சிண்ட்ரோம், ஹைப்போ தைராய்டில் வரக்கூடிய என்ட்ராப்மெண்ட் நியூரோபதிஸ், இதுலேயும் வந்து கரசுலை வரலாம். அப்புறம் தான் நான் சொன்ன இந்த லெரிஷ் சிண்ட்ரோம். லெரிஷ் சிண்ட்ரோமில் ஒன் ஆஃப் த ஃபீச்சர் வந்து குளூட்டியல் ஆர் லோ பேக் ஆஞ்சைனா, கால் காந்தலும் இருக்கும், கால் கனமாகவும் இருக்கும். ஹைப்பர் டென்ஷன், காமனஸ்ட் பிக்சர் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி பார்த்தீங்கன்னா 210 தாண்டி தான் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் தேர் வில் பி ப்ரூ இன் த ரீனல் ஆர்ட்ரி. லெரி சிண்ட்ரம் பேஷண்ட் நடுராத்திரி பல்மரி எடிமாவோட வருவான். ஒரு கார்டியாக் ஃபங்க்ஷன் நார்மலாக இருந்து நடுராத்திரி ஒருத்தன் மூச்சு முடிட்டு வரான், ஹைப்பர் டென்ஷனோட மூச்சு முடிட்டு வரான் அப்படின்னாலே வி ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப் த லெரி சிண்ட்ரோம். முதல்ல அவன் நெஞ்சு வலிக்குன்னே சொல்ல மாட்டான், குறுக்கு வலி இருந்ததையா அப்புறம் மூச்சு முட்டுதுமா, குறுக்கில் பிடிச்சது மூச்சு முட்டுது அப்படின்னு வந்துட்டாலே வி ஹேவ் டு திங்க் ஆஃப் த லெரி சிண்ட்ரோம். தென் AIDP, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy, leads to morbidity and mortality, but if detected or diagnosed early, complete recovery is the rule in AIDP, Landry-Guillain-Barré syndrome சொல்லுவாங்க AIDP. So CIDP, it's even though it's progressive, CIDP is we can maintain CIDP patient வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் இந்த நோய்க்கான டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ். நெக்ஸ்ட் டயபெட்டிக் நியூரோபதி. இந்த கரசூலையில் வந்து நம்ம இந்த நோயை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டது ஒரு அவசியம். ஸோ டயபெட்டிக் நியூரோபதியில் வந்து மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10லேருந்து 12 காலங்களுக்குள்ள எல்லா காம்ப்ளிகேஷனுமே வர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா இட்ஸ் எ பேன் மெட்டபாலிக் டிஸார்டர். டயபெட்டிஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு சுகர்னால் வரக்கூடிய வியாதி, சுகர் அதிகத்தினால வரக்கூடிய வியாதி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். சுகரை குறைக்கிறது மாத்திரம் நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட் இல்லை.
we have to treat the patient. To postpone is complication. So it is a sweet disease with bitter complication. So adanal we have to maintain the ideal glucose level between 140 to 160. So tight metabolic control is required. இந்த டயபெட்டிக் நியூரோபதியில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல நரம்பு பாதிப்பு மெயினாக லாங் ஃபைபர் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும். ஈவன் பிஃபோர் த ஆன்செட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், ஈவன் பிஃபோர் த ஆன்செட் ஆஃப் ப்ரீ டயபெட்டிஸ், த பேஷண்ட் மே ப்ரெசன்ட் வித் நியூரோபதி. இந்த நியூரோபதியோட தாக்கம் எப்படின்னா, டயபெட்டிஸ் வந்து சைலண்ட் கில்லர். உள்ளே உட்காந்துருக்கும். முதல்ல நியூரோபதி அனுப்பிட்டு பின்னால் வரும், இல்லை ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் அனுப்பிட்டு பின்னால் வரும், இல்லை ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷன் அனுப்பிட்டு பின்னால் வரும். ஸோ நியூரோபதி இருந்தது அப்படின்னாலே வி ஹாவ் டு திங்க் ஆஃப் என்னது டயபெட்டிக்கான பாசிபிலிட்டியை ரூல் அவுட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ சிம்டம்ஸ் டிபெண்ட் அப்பான் த சைட் ஆஃப் நர்வ் டேமேஜ் கேன் இன்க்ளூட் மோட்டார் சேஞ்சஸ் சச் as weakness, sensory symptoms such as numbness, tingling or pain, or autonomic changes such as urinary symptoms. பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் எம்டிங் ஆஃப் த பிளாடர், பாத்ரி ஓயாமல் யூரின் போயிட்டே வருவான், ஆனால் எம்டி ஆகாது. இது ப்ராஸ்டேட்டும் கூட சேர்ந்துருச்சுன்னா அதை விட கொடுமையான வியாதி உலகத்தில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ப்ராஸ்டேட் ஹைப்பர்ட்ராஃபிலையும் அர்ஜென்சி ஃப்ரீக்வன்சி டு பாஸ் யூரின் இருக்கும். அதே நேரம் அட்டானமிக் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் பிளாடர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா சமயத்தை இன்கான்டினன்ஸ் இருக்கும், சமயத்தை இன்கம்ப்ளீட் எம்டியாக பிளாடர் இருக்கும். இதில் ஸ்டேசிஸ் ஆகி சிஸ்டேட்டிஸ் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் மேலே ஏறி போய் பைலோனெஃப்ரைட்டிஸாகவும் வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ டயபெட்டிக் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே என்னன்னா, அந்த காலத்தில் மல்டி சிஸ்டமிக் இன்வால்மெண்ட்டு 13 டிசீஸ் தான். டியூபர்குலோசிஸ் ஒன்று, சிஃபிலிஸ் ஒன்று, டயபெட்டிஸ். இந்த மூணும் படித்தா மெடிசினில் மற்ற சப்ஜெக்டை படிக்கவே வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. டயபெட்டிஸ், சிஃபிலிஸ் அண்டு டியூபர்குலோசிஸ். ஸ்கின்னில் ஆரம்பித்து பாதம் வரைக்கும் எல்லாம் அடித்து ஆடிடும். தென் பெத்தோபிசியாலஜி டயபெட்டிக் நியூரோபதி. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு மைக்ரோவாஸ்குலர் இன்ஜுரி. இதுலேயும் வாதம் தான் முன்னிலையில் நிற்குது. இன்வால்விங் ஸ்மால் பிளட் வெசல்ஸ், இந்த வேசோரம் ஆர் வாசா நெர்வாரம் சொல்லுவான். அந்த வேசோரம்ங்கிறது வந்து அந்த நெர்வுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய சின்ன சின்ன கேப்லரிஸ். அது முதல்ல என்ன ஆகும், அடைக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் நெருசு போகக்கூடிய பிளட் சப்ளை, நெர்வுக்கு ஒரு இஸ்கீமியா வந்தால் ஆக்சானல் டீஜெனரேஷன், அப்புறம் டீமைலினேஷன் லீடிங் டு சிமெண்ட்ரிக் பாலிநியூரோபதி. சமயத்தில் ரெண்டு பக்கமும் ஒன்று போலே இருக்கும். இல்லை மோனோநியூரோபதி மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆர் டயபெட்டிக் ஏமைட்ரோபிக் ஸ்க்லரோசிஸ் அண்டு அட்டானமிக் நியூரோபதி. இது அவ்வளவுமே காரணம் மைக்ரோவாஸ்குலர் இன்ஜுரி. இதுலேயும் வாதம் தான் முன்னிலை வருது. அப்புறம் டயபெட்டிக் பெரிஃபரல் நியூரோபதி தான் ராத்திரி நிறைய பேஷண்ட் தூங்க மாட்டான். பாவம், ரொம்ப கஷ்டம். செருப்பு போட முடியாது, காலை தரையில் வச்சா காந்தும்பான், காலை தரையில் வச்சாச்சுன்னா குளிருது, இதை சாணி பூசின மாதிரி இருக்குது, இல்லை மெத்தேல் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது, இவ்வளோன்னு சொல்லுவான். ஸோ இதில் என்னெல்லாம் போத் சென்சரி மோட்டார் அண்ட் சென்சரி மோட்டார் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆயிரும். It has a potential to affect any organ system and can cause a range of symptoms. There are several distinct syndromes based on the organ system affected. Kemersteele-Winzel disease அப்படிம்பாங்க. Kemersteele-Winzel disease, Reno-retinal syndrome, one of the manifestation in diabetic patient. Reno-retinal syndrome அப்படின்னா, ஸோ அதான் என்ன சொல்லுவாங்க பழைய டெக்ஸ்ட் புக்லாம், ஐ இஸ் த விண்டோ ஆஃப் இன்டர்னல் ஆர்கன் அப்படிம்பாங்க. ஒரு பேஷண்ட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு நம்ம ஃபண்டஸ் பார்த்தோம்னாலே கிரேடு 2 to 3 டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினெட்லி தேர் வில் பி டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி என்டர் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அவனுடைய ரீனல் செல்ஸ் வயபிலிட்டி, நெஃப்ரானுடைய வயபிலிட்டியை பொறுத்தும் இஜிஎஃப்ஆரை பொறுத்தும் அவுட்புட் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்குமே தவிர டெஃபினெட்லி ஹி ஹேஸ் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி. தென் சென்சரி மோட்டார் பாலிநியூரோபதி, லாங் ஃபைபர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் ஆகும், லாங்கஸ்ட் கோர்ஸ். அதனால தான் கால் குடைச்சல் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும். நைட் டைம் பெயின், எக்ஸ்க்ரூஷியேட்டிங் அண்ட் டீப் ஆகனைசிங், அதான் நைட்மேர் பெயின்பாங்க. நாக்டர்னல் எக்ஸாசர்பேஷன் ஆஃப் த பெயின். ஏன்னா பொதுவாக நைட் நேரம் நம்ம யாருமே என்ன செய்ய மாட்டோம், ஆக்டிவாக இருக்க மாட்டோம், ஸ்லக்கிஷ் சர்க்குலேஷன். இது படுத்து லைட் ஆஃப் பண்ணோன்னே தான் வலிக்கும். உட்காருவான், சாப்பிடுவான், 11 மணி செல்லை நோண்டுவான், டிவியை பார்ப்பான், ஒன்றும் இருக்காது. போய் படுப்பான் 11 மணி வரைக்கும் எல்லா வேலையும் பார்த்து போய் படுத்த உடனேயே கால் காந்த ஆரம்பிக்கும், கால் மதப்பு இருக்கும், கால் கனமாக இருக்கும், குடையும், புழு விடுற மாதிரி தெரியும், சுருக்கு குத்துற மாதிரி தெரியும். அதான் நைட் மேர் பெயின் ஆர் நைட் டைம் பெயின்.
The pain can feeling like burning, pricking or achy or dull. Pin and needle sensation is common. நீங்கள் காலில் ஒரு போர்வையை போத்தி விட்டால் கூட சுள்ளுன்னு பிடுங்குது அப்படிமா, போர்வையில் எறும்பு இருக்கா பாரு அப்படிமா. அப்புறம் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ். ஸோ டயபெட்டிக் நியூரோபதி இஸ் எ பிக் டாபிக். அதை வந்து நம்ம கன்சைஸ் பண்ணி கரவாத சூழலில் டயபெட்டிக் நியூரோபதியை கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ நம்ம ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ், நம்ம மருத்துவ பிரகாரம் டயட் மெயின், உணவாதி செயல்கள், அதிக கொழுப்போ அதிக புளிப்பு அதிக தோற்புள்ள உணர்வுகளை எடுக்கக்கூடாது. லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், தன் வன்மைக்கு மீறிய உழைப்பு இதில் இருக்கக்கூடாது. எக்ஸசைஸ், நடைப்பயிற்சி முக்கியம். சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க, கதிரவன் வணக்கம். காலையில் சூரியன் முன்னே கொஞ்சம் நேரம் நின்று இந்த வைட்டமின் டி, ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்டிவ் ஃபேக்டர் வந்து நேச்சுரல் வைட்டமின் டி. இந்த நேச்சுரல் வைட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சினால தான் நிறைய பிரச்சனைகள், என்சிடி டிசீஸ்லாம் வருது. அந்த வைட்டமின் டி கிடைக்கணும் அப்படிங்காதான் அந்த காலத்திலே நம்மளை வந்து வைகரை துயிலெழு, கதிரவனை வணங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, சூரிய நமஸ்காரம்ட்டு. சிலப்பதிகாரத்தில் கூட ஆதவனை போட்டிருந்தா ஞாயிறு போட்டிருந்தா இளங்கோடிகள் கூட ஆரம்பிப்பார். அப்புறம் மெயின்டைன் ஐடியல் பாடி வெயிட், என்னைய மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது, வெயிட்டை குறைக்கணும். அப்புறம் டைட் மெட்டபாலிக் கண்ட்ரோல், க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ஃபோலிக் ஆசிட் ரிச் உள்ள ஃபுட் நிறைய சாப்பிடணும். அப்புறம் சீரியல்ஸ் அண்ட் பல்சஸ். அவாய்டு செல்ஃப் மெடிகேஷன். நீ டாக்டராக இருந்தால் நீ உனக்கு செல்ஃபாக மருந்து எடுத்துக்கூடாது. ப்ராக்டிஸ் அண்ட் யோகா மெடிடேஷன் ஃபார் மென்டல் பீஸ், ஃபார் அட்டானமிக் ரெகுலேஷன். இந்த அட்டானமிக் சிஸ்டத்தை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு யோகா மெடிடேஷன் எவ்வளோ தேவை. தென் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ். அவாய்ட் எக்ஸ்போசர் டு எக்ஸசிவ் ஹீட், எக்ஸசிவ் கோல்டு. அவாய்ட் ரேடியேஷன் எக்ஸ்போசர். அதுக்கு அட்டாமிக் பிளான்ட்டில் போய் நிற்க சொல்ல, நம்ம செல்லே ஒன் ஆஃப் த ரேடியேஷன் தான். இந்த செல்ஃபோனுடைய காம்ப்ளிகேஷன் ஒரு 5-6 வருஷத்தில் வரும். அப்புறம் அவாய்ட் வாக்கிங் வித் பேர் ஃபுட். இந்த கரபாத சூளை கரசூளை பேஷண்ட்டை வந்து, ஏன்னா ஃபுட்டில் எந்த ஒரு இன்ஜுரி ஆனாலும் தெரியாது, வலி உணர்வுகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்போது தெரியாது. அதனால தான் செருப்பு போட்டு நடக்கணும். நம்ம இதிலே வந்து வெறும் காலோடு நடக்கூடாதுன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஏர்லி ஸ்லீப் அண்ட் ரைஸ் அப் ஏர்லி. ஸோ சித்தா மெடிசன் இஸ் த மோஸ்ட் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம். நம்மளுடைய ஏன்சியன்ட் விஸ்டம் எல்லாமே ஆல்வேஸ் சயின்டிஃபிக். ஸோ வி ஹவ் டு அப்டேட் வித் ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ். பரிணாம வளர்ச்சி. நண்பர் தங்கவேல் சொல்லபடி காலத்துக்கு ஏற்ப நம்மளும் நம்மளை அறிவியலோடு மேம்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஸோ ரெண்டரிங் குவாலிட்டி ஹெல்த் கேர் டு சொசைட்டி, எக்ஸால்ட் அவர் சிஸ்டம் ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் செல்ஸ். ஸோ இதனோட 100 பட்டியல்கள். அப்புறம் என்னுடைய ஆசிரியருடைய நோட்ஸ், டீச்சர்ஸுடைய நோட்ஸ். From my sincere thanks to Director General CCRS, Director National Sidha, Director Indian Medicine Homeopathy, Joint Director Indian Medicine Homeopathy, Organizing Committee members. So teamwork brings success. இவ்வளோ பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தணும் அப்படின்னா உங்கள் அவ்வளோவருடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் நடக்காது. ஸோ teamwork brings success. All staff of CCRS, National Institute and Director Indian Medicine Homeopathy, our college chairman Dr. G. Russell Raj, Homeopathy, and principal and staff students of Maria Siddha Medical College, my teachers and colleagues, BSMS 1996 by JSMC, my physiology professor Dr. G. Govindadas, Dr. my Jayaselan Mahadevan, my clinical teacher and mentor, my teacher and cardiologist Dr. J.M. Ravichandran Edwin, Professor Dr. Iswaran, my Pudumarthum PG research guide, Professor Dr. Jayaprakash Narayanan from Chennai Government Siddha Medical College. 3 மாதம் அவர்கிட்ட பிஜி படித்தேன். அப்போ அவர் சூளை நோயை பற்றி என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கார், சூளை நோயை பற்றி. ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் மோகன், ஃபார்மர் டைரக்டர் நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தா, மை பிஹெச்டி கைட் டாக்டர் ஜி சுபாஷ் சந்திரன் அண்ட் டாக்டர் ஏஜி முருகேசன். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷண்ட் ஹியரிங். குறிப்பாக ஒரு நியூரோ கிளைக்கோபீனியா பீரியடில் இந்த கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஆனால் நிறைய பேருக்கு ரீச் ஆகிருக்காது. ஸோ என்ன தான் நம்ம உடம்புல சுகர் எவ்வளோ இருந்தாலும் இப்போ நியூரோ கிளைக்கோபீனியா, இட்ஸ் அ டைம் ஃபார் லஞ்ச். ஸோ அதனால் என்னுடைய லெக்சரில் எதுவும் பிழை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், திருத்திக்கிடுறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Very informative lecture, sir. We request Dr. Balagurusamy, sir, to utter few words. அனைவருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ கரபாத சூளை அப்படிங்கிற ஒரு நோயை வந்து மிக சிறப்பாக அவர் டாக்டர் பாலாஜி விளக்கியிருக்காங்க. கரபாத சூளை நோயை பற்றி அவர் விளக்கும்போது நிறைய மாடர்ன் கருத்துக்களையும் உங்களுக்கு விளக்கியிருக்கிறாங்க. மாணவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் மிகவும் உபயோகமாக இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். டாக்டர் பாலாஜி, ஏஞ்சல் பாலாஜி அப்படின்னா தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ கார்டியாலஜியில் அவர் வந்து
ஒரு கார்டியாலஜிஸ்ட்டை நீண்ட நாட்களாக அவர் பணிபுரிந்திருக்கிறார். கார்டியாலஜி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கிறார். ஸோ மாடர்ன் நாலேஜ், கிளினிக்கல் நாலேஜ் அவருக்கு நிறையா உண்டு. ஸோ அதனுடைய ஒரு துளியாக இந்த கரபாத சூளை நோயில் அவருடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்திருக்கிறாரு. நடுவாத சார்பதுவன்றி சூளை வராது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஆரம்பித்து யூகி வைத்திய சிந்தாமணியில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களையும் பகிர்ந்திருக்கிறாரு. சித்தர் பெருமக்கள் நோய்களை பற்றி அவர் யூகி வைத்திய சிந்தாமணி சொல்லாத விஷயங்களே இல்லை. ஸோ மாணவர்கள் வந்து சிந்தாமணி மக்கள் சொல்லிய நோய்களை பற்றி கூறிய அத்தனை விஷயங்களையும் ஆழ்ந்து படித்து பயன்பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணமாக அன்னைக்கு அவர் மிக சிறப்பான உரை ஆற்றியிருக்கிறார். என்னுடைய சார்பிலும் மாணவர்கள் சார்பிலும் டாக்டர் வி பாலாஜி அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி சார். We request Dr. Geeta Devi Madam to say few words. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். Thank you for the CCRS organizing team for giving me the opportunity. Thank you Dr. Balaji sir for sharing your clinical experience and knowledge. It's very nice to hear you sir. ஒரு சூளை, ஒரு கரப்பாத சூளைன்னு கேஸ் வந்தால் பசங்க உடனே 2 லைன் கேட்பாங்க. உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா, அனிமிக்கா இருக்காங்களா, ஒரு நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சியா, அதோட மெடிசன் எழுதி முடிச்சிருவாங்க. பட் சார் வந்து ஒரு கிளினிக்கல் கேஸ், ஒரு சிங்கிள் கேஸ் ஸ்டடினா எப்படி வந்து டீட்டெயிலாக ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கணும், என்னென்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும், எப்படி மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணார். கான்ஃபரன்ஸில் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி, கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற பசங்களுக்கு சாரோட அப்ரோச் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம சூளை புக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த நோய் வரும் வழி, குறிகுணங்கள், முக்குற்ற வேறுபாடு, நாடி நடை எல்லாமே வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து கிளினிக்கலாக கொர்லேட் பண்ணி ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணார். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கேஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடாலஜி வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு சாரோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வெல் எமினன்ட் பர்சனாலிட்டி இன் கார்டியாக் மெடிசன் சார் வந்து இங்கே வந்து உங்கள் கிளினிக்கல் நாலேஜை ஷேர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ். We welcome our Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar sir, to honor our guest speaker, Dr. S. Balaji. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் எங்களுடைய அன்பு இளம் மருத்துவர்னா எங்களோட 1 வருடம் இளைய மருத்துவர், பட் இஸ் ஹேவிங் extensive knowledge in emergency management, in cardiac or other respiratory side. He is saying very vast knowledge, more than a cardiologist, more than a respiratory emergency physician. He is having more knowledge. Andaluk practical, he is having experience. So our number, our contact, you is a very simple and very simple personality. You can utilize his expertise. So எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று அவருடைய பிஸி ஷெட்யூல், இஸ் a very busy clinician, எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்தமைக்காக மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் சார்பில் உங்களுக்கு எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. Sidha, Scientist 3, DDO of Central Council for Research in Sidha, Chennai, to honor Dr. Geeta Devi ma'am.
much, dear plenary speaker and dear Dr. Balagurusamy and Dr. Geeta Devi. So we now conclude for depart for lunch. அமைச்சர் அவர்கள், நம்முடைய தமிழக அரசினுடைய மருத்துவம் குடும்ப நல வாழ்வின் அமைச்சர் அவர்கள் அவர்களுக்கு வந்து இன்று மாலை வந்து 3:45 மணிக்கு அரங்கத்துக்குள்ளே இருப்பார். சரி, அதனால் 4 மணிக்கு வந்து நிறைவு நிகழ்ச்சி. ஒரு நேரம் முன்னதாக ரிப்போர்ட் ஆகுது. வேலடிக்ஷன் 4 PM ஷார்ப்பு. குடும்ப நல அமைச்சர் விழாவினுடைய முக்கியத்துவத்தை கருதி நமக்கு வாக்களித்திருக்கும் காரணத்தினால் அதை நாம் அந்த மரியாதையை திருப்பி செல்லும் விதமாக நாம் அனைவரும் அரங்கில் நிறைந்திருந்து அந்த நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியை சிறப்பு செய்ய வேண்டும். கல்லூரிகளுக்கான அந்த ஓரல் மற்றும் போஸ்ட் பிரசன்டேஷன் ஜூரிஸினுடைய வந்தப்படும் நாங்கள் காம்படிஷன் அப்படி எடுத்திருக்கிறதுனால அந்த பரிசளிப்பு நிகழ்ச்சியும் அவர்கள் நம்முடன் இருந்தால் அந்த நிகழ்ச்சியையும் இன்று மாலை நாங்கள் செய்யலாம் என்று ஒரு முடிவெடுத்திருக்கிறோம். அதனால் இப்போ டாக்டர் வெங்கடாச்சலம் பாலமுருகன் with us for the past 3 all plenary speakers for today's forenoon and afternoon sessions are readily available with us, but unfortunately we are taking forward Dr. Venkadachalam Balamurgan's lecture post lunch. So நீங்கள் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு விரைவாக நீங்கள் அரங்கத்துக்குள்ளே வந்து கிளியன்சஸ் எல்லாம் உள்வாங்கிக்கிட்டு அதற்கப்புறம் நாம் வந்து டாக்டர் யூடைய ஒரு பிளினருக்கு அதற்கப்புறம் 4 மணிக்கு நாம் நிறைவிழா கல்லூரி மக்கள் முதல்வர் அவர்கள் நம்முடைய சிசிஆர்எஸ் அண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் காலேஜ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து கல்லூரி மாணவ மாணவியரை நம்ம அரங்கேற்க ஒரு 3:45 மணி அளவில் நாம் நம்முடைய இருக்கைகள் அமருமாறு மிக தாழ்மையுடன் நிகழ்ச்சி அமைப்பாளர்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். லஞ்ச். சம்மந்தம் இல்லாமல் அப்பப்போ ப்ளீடிங் வரும், சரியாயிடும், ப்ளீடிங் வரும், சரியாயிடும். அந்த பேஷண்ட்டுக்கான ரிப்போர்ட் கைக்கு வரும்போது நார்மல் தான் வந்திருக்குது. பட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெட்ரோ அயோட்டிக் பொசிஷன் ஆஃப் ரேடியல் வெயின், லெஃப்ட் ரேடியல் வெயின் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. நட் கிராக்கர் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க. திஸ் ஃபைண்டிங் நிறைய பேருக்கு இருக்கும், ஆனால் சிம்டம்ஸ் இருக்காது. ரேர்லி தே வில் ப்ரொடியூஸ் சிம்டம்ஸ். ஒன் பர்டிகுலர் பேஷண்ட் கிளினிக்கில் அந்த ஒரு பிக்சர் இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஐ ரெக்வெஸ்ட்
sir, could it be like this? They run the show, they run the entire study again and helped us to come to diagnosis. இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ரேடியாலஜி இமேஜிங் இஸ் ஆல் அபவுட் கன்ஃபார்மிங் யுவர் டயக்னோசிஸ். யூ ஷுட் ரிலை ஆன் டயக்னோசிஸ் ஃபார் ரேடியாலஜி. அவங்களும் கிளீனாக கொரலேட் கிளினிக்லின்னு ஒரு வார்த்தை எப்பயுமே இருக்கும். அது காரணம் வந்து எங்களுக்கு படம் தான் தெரியும், பேஷண்ட்டை உனக்கு தான் தெரியும். படத்தில் என்ன இருக்கோ கிளினிக்கல் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை பார்த்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், மற்றது நீ பார்த்துக்கோன்னு அர்த்தம். ரேடியாலஜி ரிப்போர்ட்டை பார்த்து இன்னமும் நிறைய பேர் பிசிஓடிங்கிறது டயக்னோசி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் அ ஃபைண்டிங், சொனாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங். கால்கேனிஸ் பரங்கிறது ஜஸ்ட் ரேடியாலஜிக்கல் ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட், தட் இஸ் நாட் அ டயக்னோசிஸ். எக்ஸப்ட் செஸ்ட் எக்ஸ்ரே தவிர மற்றெல்லாம் டயக்னோசி நம்ம கணக்கில் வச்சுக்க முடியாது. வி ஹாவ் டு டயக்னோஸ். இமேஜ் இஸ் இன் இமேஜ். நிழல் எப்போதும் நிழல் தான், அது நிஜமாகாது. இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புறது யார் தெரியுமா? ரேடியாலஜிஸ்ட் தான், நாட் கிளினிஷியன்ஸ். நாங்கள் எவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும், திஸ் இஸ் அவர் லிமிட். அல்ட்ராசோனோகலி வி குடன்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட் எனி பெத்தாலஜி. நார்மல்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எனக்கு தெரியாது வடிவமேல் கை விரிக்கிறது ரொம்ப அழகாக ஸ்டைலிஷாக ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. சொனாலஜிக்கலி வி குடன்ட் ஃபைண்ட் எனி அப்நார்மாலிட்டி இன் எனி ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ ஐ ஹாவ் இந்த ரேடியாலஜிஸ்ட் பீப்புள் இல்லைன்னா நம்ம என்னாலலாம் சித்தா டாக்டர்லாம் ஒரு எஸ்பெஷலி நாடி பேஸ்டு டயக்னோஸ் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டமே இருக்காது. ஆர் தே யூஸ் டு கம் ஃபார் சம் அதர் சிம்டம். நீ ஜாயின்ல பெயின் வருவாங்க, அவங்களுக்கு சிஏ பிரஸ்ட்னு டயக்னோஸ் பண்ணுவோம். வி ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் தம். தென் அப்போ ரேடியாலஜியில் சொதப்பிட்டா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நம்மளால். ஸோ தட்ஸ் வை ஹாவ் டு தேங்க் all technical people, especially these consultants. Without them, I don't think I can run a show. எத்தனை ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாலும் வடிவேல் தள்ளிருக்க கொண்ட மாதிரி இது மாறவே மாறாது. இது இல்லாமல் சித்தான்னு சொல்ல முடியாது. என்டையர் மெடிக்கல் சிஸ்டமே கிடையாது. வித்தவுட் திஸ் சாங், இது இஸ் அன் ஆந்தம் ஆஃப் நோய்நாடல், ஆந்தம் ஆஃப் பெத்தாலஜி, ஆந்தம் ஆஃப் கிளினிக்கல் மெடிசன். இது நீங்கள் ஒருவேளை என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஏற்கனவே எங்கேயாவது நீங்கள் வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த சைடு அதில் இருக்கும். என்ன அர்த்தங்கிறத இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன், ஏன்னா நிறைய நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மதித்திடர் கருமை வாய்ந்த மான் பரிகாரம் எல்லாம் துதித்திட உடந்தானேனும் துகளரப்பினியின் தன்மை பதித்திட உணராதாகிர் பயனுறால் அகனாலே விதித்திடும் பிணித்திரத்தை விளம்புதன் முதற்கண் பண்ணோம். விதித்திடும் பிணித்திரத்தைங்கிறத பாலாஜி சாரோட ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. பிணியின் தன்மை இல்லை, பிணியின் வன்மை. ஸோ வன்மை என்ன, தன்மை. இங்கே பிணி, அந்த வன்மைங்கிற வார்த்தையை கீழே பிணித்திறன் கொடுத்துருக்காங்க. பாலாஜி சார் பிரசன்ட் பண்ணுவார் சொன்னார் இல்லையா, பிணியின் வன்மைன்னு இருக்கணும், தன்மைன்னு கொடுத்துருக்கு. தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் இதில் மட்டும் கரபாத சொல்லின் வன்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. அந்த வன்மைங்கிற வார்த்தை தான் இங்கே பிணித்திறன், தன்மை தான் பிணியின் பிணி நேர்மைன்னு சொல்லுவோம். அடிப்படையில் இந்த டிசீஸ் மில்ல எப்படி பேசிக்காக அந்த டிசீஸ் எப்படின்னு தெரியணும். என்ன அர்த்தம்னா, மதித்திடர் கருமை வந்த மான் பரிகாரம் எல்லாம் யூ மே பி செலிப்ரேட்டட் ஃபார் ஹேவிங் எ டிவைன் சுப்ரீம் டிவைன். மதித்திரர் கருமைங்கிறது இஸ் அபவுட் டிவைன் இல்லையா. மதித்திரர் கருமை வாய்ந்த மான் பரிகாரம் எல்லாம் துதித்திர உணர்ந்த யூ மே பி செலிப்ரேட்டட் ஃபார் ஹேவிங் எ சுப்ரீம் சொல்யூஷன். இட் மே பி முப்பு ஆர் உப்பு, வாட்ஸ் எவர். துகளற பிணியின் தன்மை வித்தவுட் நோயிங் without any element of doubt, unless you know the state of the disease and the disease efficacy, the disease severity, அது எந்த அளவுக்கு போகும். ஒரு உதாரணம் டெங்கு சொல்லலாம். டெங்கு இன்னைக்கு வந்துட்டு நாளைக்கு வந்து ஒரு 1 lakh கொஞ்சம் இறங்கி அப்புறம் எங்கேயும் நார்மலாக கூட போயிடலாம். ஆனால் ஒரு ஃபியூ டேஸில் திடீர்னு சடனாக இறங்கி 10,000 போய் பேஷண்ட் வந்து ஹீமோடைனமிக்லி அன்ஸ்டேபிளாக போய் ப்ளீடிங் ஆகி ஆகலாம். யூ ஷுட் நோ இட் கேன் ஹேப்பன். யூ ஷுட் பி ஓவர் கான்ஃபிடென்ட். எப்பயுமே ஒரு பின்னாடி உங்கள் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கணும், டெங்குல நடக்கலாம். பேஷண்ட்டுக்கு ஃபெப்ரல் இல்னஸ் கிடையாது. ரீசெண்டாக ஒரு கிட் பார்த்தோம், ஒன் டே ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபீவர், ஒரு 3 days கழிச்சு லைட்டாக பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஹெமிச்சூரியா இருக்குது. ஸோ க்ளீனாக ஓவர் த ஃபோன், சார் 2 நாள் ஜுரம், குழந்தைக்கு வந்து 4 வயசு குழந்தைக்கு யூரினில் பிளட் போகுது. அடுத்த காமெடி, அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுறாங்க லோக்கலாக, ஒரு சொனாலஜிஸ்ட் 3 mm ஸ்டோன், 2 mm ஸ்டோன் இந்த கிட்னி. 2 mm ஸ்டோன் அல்ட்ராசவுண்டில் தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு, ஐ டோன்ட் நோ. இல்லை டாக்டர் தெரியுமா அல்ட்ராசவுண்டில் 2 mm 3 mm ஸ்டோன். ரூரல் சைடில் ரிப்போர்ட்டிங் சொல்கிறேன். 3 mm கண்டிப்பாக ஸ்டோன் இருக்கும், போட்டு வச்சுருவாங்க. ஏன்னா நார்மல் கொடுத்தா சண்டை போடுவாங்க. ஒன்றுமே இல்லாமல் எதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னு அந்த ரெஃபர் பண்ண டாக்டர் சண்டை போடுவாங்க. 3 mm ஸ்டோன் எண்டாஸ்கோப்பியில் ஆண்ட்ரல் கேசைட்டிஸ் போடுவாங்க. அது மாதிரி அல்ட்ராசவுண்டில் இது ஃபேட்டி லிவர் ஃபைண்டிங். பட் 3 mm ஸ்டோன்ஸ் போட்டோன்னா என்னாச்சுன்னா அவங்க போடாமல் மட்டும்தான் எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது. போட்டதுனால யூரினில் கிட்னியில் ஸ்டோன் இருக்குது, பீட் ஆயிடுச்சு. ரைட்டு, அது ஒன்றும் இல்லையா, 3 mm இன்ட்ராரீனல் கால்குலேட், அது எப்படி அதுக்கு சிம்டமே வராது, எப்படி வரும் அப்படின்னு. அடுத்து இல்லை 2 நாளில் ஃபீவர் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு டெங்குவாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த 2 ஹிஸ்ட்ரி குழப்பிச்சு எனக்கு. ஆனால் கிளியராக த பெஸ்ட் பீடியாட்ரிஷியன் த வேர்ல்டு இஸ் த மதர் இல்லையா. அவங்க சொல்லும்போது, சார் இது மாதிரி ஏற்கனவே வந்திருக்கு,
15 நாளைக்கு முன்னாடி. ஜுரம் 3 நாளைக்கு மட்டும் தான் சார் வந்துச்சு. ஏற்கனவே ஒரு தடவை தம்பி வந்து இப்படி ரெட்டாக உச்சா போனான். உடனே அலர்ட் ஆகி அந்த பேஷண்ட்டை வந்து உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணோம். ஏன்னா தட் இஸ் பிரைமரி த்ராம்போசைட்டோபெனிக் பர்பியூரா, கம்ப்ளீட்லி ஹெமட்டாலஜிக்கல் டிசீஸ். ஸோ உடனே ஷிஃப்ட் பண்ணி வேற ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்க்க வச்சோம். அதுக்கு இடையில எடுக்கிறா இருக்கிறது அந்த ராங் ஃபைண்டிங். சில இடத்துல இது இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு பிரச்சனை இருக்காது. சில தேவை இருக்கக்கூடாத இருந்து குழப்பக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறதுனாலையோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறதால நம்ம இட் வில் கன்ஃபியூஸ் யூ கிளினிக்கே லாட். சாரி. Without any element of doubt, without knowing the disease and its nature in and out, up and down, நீங்கள் கையில் என்ன மருந்து வச்சிருந்தாலும் அதனால் ஒரு பைசா கூட புண்ணியம் இல்லை. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாத பித்தத்தை பற்றி சொல்லலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் உங்கள் கண்ணுக்கு இப்படி தான் தெரியும் இல்லையா? இந்த மதியம் சாப்பிட்டுட்டு வந்து உட்காந்துருக்க நேரத்தில் வாதம் பித்தம் கபன்னு சொன்னோன்னா உங்கள் கண்ணுக்கு இப்படி தான் தெரியும். எந்த ஆங்கிளடா பார்க்குறது நாங்கள் இது என்னடா அப்படின்னு புரியாமல் தான் இருக்கும். அதனால அப்புறம் இன்னொன்று ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ½ hour முடிறான்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ஐ ஸ்கிப் சர்டன் திங்ஸ் ஹியர். டைரக்ட்லி ஐ எம் ஜம்பிங் இன் டு கேசஸ். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கலாம், பார்க்கலாம். முடிஞ்சால் அதில் இடையிடையில் இந்த சித்தா பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாக உங்களுக்கு சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். 3 உயர்ந்ததையும் முன்னறிந்து முந்தியதனை ஒழித்திடு. 3 நாடி பார்க்குறீங்க, அதில் எது முந்தியதோ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கு. முந்தியதுன்னா வாத பித்தம்னா வாதம், பித்தவாதம்னா பித்தம் அப்படி கிடையாது. முந்தியதுன்னா விச் இஸ் பெத்தலாஜிக்கல். தொந்த நாடியில் 2 things will be there. 3 சோளோ நாடி இருக்குது. தனிவாதம், தனி பித்தம், தனி கபம். 3 தனி கிடையாது. வாதத்தில் வாதம், பித்தத்தில் பித்தம், கபத்தில் கபம். தீஸ் ஆர் சோளோ நாடிஸ். இதோடைய இன்டர்பிரேஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் தொந்த நாடிஸ். அதில் வந்து வாத பித்தம் அப்படின்னா வாதம் இஸ் த பேஸ் திங், வேர் பித்தம் இஸ் அ கிளினிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். இங்கே வந்து கிளினிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது, பித்தம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. பித்தம் ஹேஸ் கம் டு ஹெல்ப் யூ. வி ஹவ் டு ட்ரீட் வாதம். பித்தகபம், பித்தகபமில் வந்து தேர் த என்டையர் சினாரியோ இஸ் நமக்கு இருக்கிற சிம்டம் எல்லாமே நம்மளோட டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் தான். அங்கே பித்தத்தை ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது. சாரி. ஸோ எது பிரைமரின்னு தெரிஞ்சு அதை ட்ரீட் பண்ணிட்டா ரெண்டாவது விஷயம் வரவே வராது. இதான் இங்கே வந்து பேசிக் நாடி. ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. ஒரு கிளினிக்கல் மெடிசனில் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிற டாப்பிக்கே தான். ஒரு சிம்டம் இல்லாமல் பிரைமரி நாடியை நம்ம முதலே கண்டுபிடிச்சிடுறோம். ஆனால் பேஷண்ட்டுக்கு சிம்டமே இல்லைன்னா ரெண்டாவதாக ஒன்று பிறக்காமல் நான் ட்ரீட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் பேஷண்ட் என்னை பற்றி நினைப்பாங்க, எனக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு எதனால் ப்ரிவென்ட் பண்ண போகிறேன். இஃப் யூ ப்ரிவென்டட் இட் யூ cannot even prove them. உனக்கு சில விஷயம் வர வேண்டி இருந்தது, நான் ட்ரீட் பண்ணி சரி பண்ணிட்டேன்னு சொன்னால் எப்படி நம்புவாங்க? பட் வந்துச்சுன்னா நீ என்னடா ட்ரீட் பண்ணுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இன் எய்தர் வே யூ வில் பி ட்ராப்ட். ஒரு விஷயம் நீங்கள் வரப்போதும் டயக்னோஸ் பண்ணி வந்துருச்சுன்னா அப்புறம் என்ன வரைக்கும் என்ன பண்ணீங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இல்லைன்னு கேட்பாங்க. வரவே இல்லைன்னா ஒன்றுமே வரல, என்னை வச்சு ஏன் சார் விளையாடிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்பாங்க. தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஹியர். தட்ஸ் வை we should have a very good communication skill. We should be too good in communicating what you think, and without threatening the patient we have to tell entire family. ஒரு கிட்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு எமோஷனல் அட்டெண்டர் இருப்பாங்க, ஒரு சென்சிட்டிவ் அட்டெண்டர் இருப்பாங்க, சென்சிபிள் அட்டெண்டர் இருப்பாங்க. இந்த சென்சிட்டிவ் அட்டெண்டர் மதராகவும் சென்சிபிள் அட்டெண்டர் வந்து ஃபாதராகவும் இருப்பாங்க. நம்ம நினைப்போம் பல இடத்துல ஆம்பளைங்க தான் அப்படி இருப்பாங்க, லேடிஸ் சென்சிபிளாக இருப்பாங்க. நம்ம நினச்சிருப்போம்ல அப்படி இவங்களாம் ரொம்ப ஜென்டலாக இருப்பாங்க, லேடிஸ் தான் பயப்படுவாங்க. அப்படி கிடையாது. நிறைய இடத்துல 50-50 லேடிஸ் ரொம்ப சென்சிபிளாகவும் மென் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாகவும் இருப்பாங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு சூஸ் பீப்புள். இவங்களுக்கு ரீஅஷூரன்ஸும் இவங்களுக்கு ட்ரூத்தையும் சொல்லணும். We have to choose at least one people in the family to tell the truth. This thing is going to happen. For that idiopathic thrombocytopenic purpura, I chose a mother to tell it may come back. I requested the pediatric hematologist to be ready for intravenous immunoglobulin, sir. I am sending the patient. ஏன்னா அங்கே போய் இவங்க சொன்னோன்னே 50,000-60,000 இன்ஜெக்ஷனா எனக்கு வேண்டாம், நான் சும்மா நினச்சேன் போய் சும்மா உச்சாவில் ஒரு ரத்தமாக போனால் அப்படியான்னு சொல்லி கேட்பாங்க. We have to prepare everyone. இப்படி சொல்லுவாங்க, நீங்கள் எஸ் சொல்லு. ஒரு பிளேட்டட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பத்தாது. இது டெங்கு கிடையாது, ஜுரம் இருந்தது, ஸ்டோன், இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு we have to spend lot of time to explain them. Here I am not standing and talking as an emotional Siddha doctor. I am a doctor who knows Siddha. I am a doctor who is eligible in Siddha. For me, saving a patient is important than promoting what I believe. Okay, அடுத்து very sensible or sensitive. The only topic which can be both sensible and sensitive at the same time is food. நிறைய கேட்டிருக்கோம்.
உடனே நம்ம எல்லா அரிசியை நிப்பாட்டிடு, அதை நிப்பாட்டு, முதல்ல இது என்னது திணைக்கு போ, சோளத்துக்கு போ, குதிரைவாளைக்கு போ. அப்ரப்ட் சேஞ்ச் இன் டயட், டோட்டல் ஷிஃப்ட். ஒன்று என்ன நம்ம ஏற்கனவே சாப்பிட்டுருக்கீங்களோ அப்படி. எகெயின் ஐம் டெல்லிங் யூ, அரிசின்னு சொல்லலை, என்ன நீங்கள் ஏற்கனவே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே நிறுத்திட்டு மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுல என்னென்ன டேஞ்சர் வருது. இது சித்தா ஹேஸ் நெவர் டாட் தட். சித்தா மெடிசனில் எங்கேயுமே அப்படி கிடையாது. சித்தா என்ன சொல்லியிருக்கு, சித்தா டெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு, சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது, நான் என்ன பார்த்தேன், 3 ஒரே நேர்கோட்டில் தான் இருக்குது. வள்ளுவர் என்ன சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி, மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்து உண்ணின். ரெகுலராக ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்காக உனக்கு எதுக்கு இம்யூனாலஜிக்கலாக ஜெனட்டிக்காக எது செட் ஆகிருக்கோ அதை நீ மாற்றுனா என்ன வரும், அதுதான் டிசீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்துண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. வள்ளுவர் உடலுக்குன்னு சொல்லலை, உயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கார். கீப் தட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன், இந்த பாட்டு என்ன சொல்லியிருக்கு, நம்ம எல்லாரும் அரிசியை நிப்பாட்டை சாப்பிடுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த பாட்டு. வள்ளுவர் இது சித்தர்கள் வந்து நம்மளை குனி வச்சு அடி நடிச்சு சொல்லி கொடுத்தது தான். பொருளன் சோளம் இருங்கும் பெருங்கம்பு வரகு காவுடன் வாழையன் காயோடு. அப்படியே ட்ரூத், இது அப்படியே உண்மை. எப்போ உங்களுக்கு புரியும்னா, நீங்கள் வந்து நம்மளும் ஆரம்பத்தில் ஒரு 5 years பேக் 10 years பேக் when that food new green revolution or anti-white revolution, வெள்ளையா இருக்கிறதுலாம் வேண்டான்னு சொல்லும்போது நம்மளும் சேர்ந்து தான் கற்று, நானும் சேர்ந்து குக்குரில் ஆள் தான். பட் ஆஃப் லேட் ஃபார் த பாஸ்ட் 2 years எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கோவிட், எல்லாரும் கோவிட் வந்து நம்ம இயற்கை உணவுக்கு மாறினத்தில் வர பிரச்சனை என்ன அப்படி தெரியுமா, எக்ஸ்பொனன்ஷியல் ஆர்கானிக் ஃபுட் மார்க்கெட்டிங். இது நான் வந்து மெடிக்கல் டாபிக் கிடையாது. ஹியர் இந்த ஒரு விஷயத்தை மனசில் வச்சுக்கோங்க. Food is not about it is nutritive value and medicinal value. It is all about compatibility. How compatible that particular food for particular individual. உலகத்திலே மிகச்சிறந்த உணவுன்னு சொல்கிற தாய்ப்பாலே பல குழந்தைங்க ஒத்துக்கலனா எப்படி மொத்தமாக எல்லாம் ஒத்துக்கும்? அதை யோசிக்க வேணாமா? நம்ம தான் அதில் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ். We are the stockholders to talk something scientifically about South Indian food. We should be so sensible. We shouldn't go with the crowd. We shouldn't go with the flow. We are not dead fish. சித்தால அப்படி சொல்லவே இல்லையே. முதல் சாங்கும் அதே தான். Compatibility matters. Second, what I'm coming to is compatibility matters, not just nutritive value. ஏன்னா தாய்ப்பால் ஒத்துக்காது, எல்லாமே அலர்ஜி ஆகும். அப்புறம் இன்னொன்று, இப்போ இந்த சோளம் கம்பு வரகு இதெல்லாம் ரொம்ப அலர்ஜிக் கரப்பான் பொருட்கள்னு சொல்கிறாங்களே, உண்மையா? இம்யூனோகேப்ட் மில்லட்ஸ் ரிசர்ச் பேப்பர் 2016 வந்துச்சு. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா கிராஸ் ரியாக்டிவிட்டி. கிராஸ் ரியாக்டிவிட்டிங்கிறத பற்றி நான் சின்னதாக சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு. அரிசி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க, பல வருஷமாக சாப்பிட்றீங்க, அது வெதர் இட் இஸ் குட் ஆர் பேட். அரிசிக்கு வந்து ரொம்ப நியரஸ்ட் நல்ல உணவாக சொல்லப்படுறதும் அதுவும் ஒரே ஃபேமிலி தான், ஒரே மாதிரியான வேல்யூ தான். ஆனால் அதுக்கு நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் பழகிருச்சு. அரிசிக்கு நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் பழகிருச்சு. அப்போது திடீர்னு அது கூட இப்போ நம்ம கூட பாருங்கள், நம்மளுடைய ஃபுட்டு தமிழ் ஃபுட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே அப்படியே ஒரு உணவு இருக்காது. பொங்கல் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி இருக்கும், கொஞ்சம் அதில் வந்து பருப்பு இருக்கும். தோசையில் பார்த்தீங்கன்னா உளுத்த மாவு இருக்கும். அரிசி இல்லாமல் வேறு எதுவுமே இருக்காது. எப்படி உளுந்து எள்ளுலாம் ஊடு போயிடும், அதுமாரி அது ஊடு உணவு தான். அது இண்டிவிஜுவல் உணவு கிடையாது, நம்ம சிஸ்டர்லையும் கிடையாது, ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இது தமிழ் இது ஃபுட் கல்ச்சர்லையும் கிடையாது, எங்கேயுமே இது கிடையாது. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, ஏற்கனவே அரிசி நல்லா செட்டாக இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு திடீர்னு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு நான் இதெல்லாம் தான் சாப்பிடணும்னு நிற்கும்போது they develop typically a celiac like disease. Celiac like disease டெவலப் ஆகுது அவங்களுக்கு. Let me show something else. See, the specific IgE மில்லட்ஸ் இருக்குது, கார்ன்ஸ் இருக்குது, வீட் இருக்குது. 3 தான் அந்த பாட்டில் இருக்க 3 தான் முதல்ல டாப்பில் இருக்குது. அப்புறம் ரைஸ் ஆல்சோ இஸ் தேர் லிட்டில் பிட். இது நாட் ஃபார் அஸ், இட்ஸ் ஃபார் வெஸ்டர்னர்ஸ். நமக்கு வந்து ரைஸ் சூட் ஆயிரு, அது நார்மல் ஆகிறதுக்கு பல வருஷம். அதனால தான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பல பேருக்கு அரிசி ஒத்துக்காமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் குழந்தைங்க கொஞ்சம் 12 years ஆகும் அரிசி சாப்பிட்றது. அதனால தான் அந்த காலத்துக்கு கூட ஃபுட் எடுத்தோன்னே அரிசி முழுசாக கொடுத்துட மாட்டாங்க, வெயிட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. 12 years ஆகுது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பழகிறதுக்கு. அப்ரப்டாக பல வருஷம் பழக்கத்தை அப்படியே மாற்றினீங்கன்னா நடக்கிறது என்ன மிஞ்சி போனால் அரிப்பு வருமா அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதான் கிடையாது. See, one of my students expressed her concern over the exponential growth of organic marketing. Marketing is about economy, about vyavaram, about everything, but it is nothing to do with health.
அப் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஹேஸ் டு டூ வித் ஹெல்த். ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சொரியாட்டிக் பேஷண்ட் வந்து அரிசி சாப்பிட்ட வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் நான் மாற்ற பிறகு நல்லா இருக்கேன்னாரு. அப்படி 1-2 பேர் சொன்னாலும் ஆனால் கஷ்டப்படுறவங்க அதிகம். என்ன கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அலர்ஜின்னு கிடையாது. எந்த லெவலுக்கு போகுது அப்படி அந்த மாதிரியான அலர்ஜி எந்த லெவலுக்கு போகுதுன்னா எலியோசீகல் டியூபர்குலோசிஸ். உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்கிறேன். ரைஸ் ஹேஸ் என்ன சொல்கிறது மேசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட். நம்மளுடைய ரிச்சஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபோலிக் ஆசிட் ரைஸ் தான். அதை கட் பண்ணால் அதுக்கு பதில் உணவு ஒன்று இருக்கணுமே. ஃபோலிக் ஆசிட் தேவைப்படுற உணவு ஒன்று இருக்கணுமா இல்லையா? அது கிடையாது. அப்ரப்டாக அது என்ன நம்ம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோமோ அது கரெக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லாதனாலனா உண்மையில் கூட்டு குடும்பம் வேண்டாம் தனியாக போயிடலான்னு நினைக்கிறவங்க அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற நிறைய நல்ல விஷயங்களை மிஸ் பண்ணுறாங்களா? அதே மாதிரி தான் அரிசி நிறுத்தின பிறகு ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி வந்துடுது. ஃபோலிக் ஆசிட் டெஃபிஷியன்சி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு வந்தால் என்ன ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். மேலுக்கு வந்ததுன்னா இட் மே லீட் டு இன்ஃபர்டிலிட்டி, தென் மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா வரும். அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு. பட் ஹெல்த் ஹாலோ, வாட் இஸ் ஹெல்த் ஹாலோ எழுதியிருக்கு பாருங்கள். கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த மார்க்கெட்டர்ஸ் கார்பரேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு விஷயத்தில் நிறைய உங்களுக்கு சத்து இருக்குன்னு நிறைய டேட்டா கொடுப்பாங்க. எஸ்பெஷலி கார்பரேட் மாடல்ஸ். அது 1% கூட உண்மையாக இருக்காது. ஆனால் அதே இது நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் அவங்க போட்டால் தான் இருக்கும். ஒரிஜினல் ட்ரூத் அங்கே இருக்காது. தட் இஸ் கால் ஹெல்த் ஹாலோ. இல்லாத ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்டை சொல்லி மார்க்கெட் பண்ணுறது, தட் இஸ் ஹேப்பனிங். அதனால தான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எக்ஸ்பனன்ஷியல் க்ரோத் இருக்குது. சரி இருந்துட்டு போட்டுமே இது ஒரு சித்தா டாக்டருக்கு இதோட கன்சர்ன் எதுக்கு உனக்கு இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் ஏன்டா அதை பேசுகிறேன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா காரணம் இருக்குது. The angle in which the light is thrown, picture differs. நீங்கள் கிளினிக்கல் மெடிசன் இல்லாமல் இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்து ஓரமாக உட்காந்து டிவியை பார்த்து அங்கே பார்த்து கைதட்டி இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறது வேறு. ஆனால் ஒரு கிளினிஷனாக இருந்து பேஷண்ட்டை பார்க்குற எங்கள் ஆங்கிள் வேறு. அதை தான் நான் சொல்ல வரேன். இந்த ஆங்கிள் விச் யூ சி truth differs. Truth won't differ. Truth is there. உண்மையை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அந்த சம்மந்தப்பட்ட பேஷண்ட்டை சஃபர் பண்ணுறவங்க நேராக பார்க்கணும். A male patient present with an 8-day history of diarrhea, not dysentery, just diarrhea, which progressed to hematochezia. Diarrhea இருந்துகிட்டே இருந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு போனால் hematochezia. Motion and blood. ஹெமட்டோசீஷியாவுக்கும் மெலினாவுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அது டைஜஸ்டட் பிளட்டு. இது வந்து டெர்மினலில் இருக்குது. அப்புறம் ரெக்டம் அந்த ஏரியாவில் தான் உங்களுக்கு ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பிளட் இஸ் ஸ்டூல்ஸ் ஆஃப்டர் 2 days அக்கம்பனிட் பை அப்டாமினல் பெயின். அப்டாமினல் பெயின் எடுத்தோன்னே வரல, ஸ்லோவாக டெவலப் ஆகுது. ஆன் ப்ரெசன்டேஷன் ஏசிஎஸ்எம்னு என்னோட கிளினிக் பேரை பசங்க போட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ட்ரெடிஷ்னல் பல்ஸ் டயக்னோசிஸ் நாடி இண்டிகேட்டடே பித்தவாத நாடி. தட் பேஷண்ட் ஹேட் பித்தவாத நாடி. Given the concerning presentation, a colonoscopy was promptly performed. Immediately I went for colonoscopy. I didn't wait for anything because I went through the ECG. அவருக்கு சடனாக வந்து ஒரு ஷிஃப்ட் வரும் லைஃப்பில். எல்லாத்தையும் விட்டார். இப்போ திடீர்னு வந்து என்ன சொல்கிறது மொத்தமாக லைஃப்பை மாறி ஆக்டர் சிவகுமார் மாதிரி யோகாலாம் பண்ணி ஆக்டர் சிவகுமார்னா யோகாலாம் பண்ணுற மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃபுட்டை மாற்றினார். என்ன நடந்தது? he lost around 6 kg. He thought he reduced weight. Actually speaking, he lost his weight. Even nowadays people don't know what is the difference between reducing weight and losing weight. He lost weight also. Colonoscopy was performed. What I could see, moderate proctitis, mild colitis, the pancolitis everywhere there is an inflammatory picture. முதல்ல போட்டோம் இல்லையா ஒரு கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொன்னல, அவர் தான் வெதர் தட் பர்டிகுலர் அவங்களுடைய ப்ரோட்டோக்காலில் வெதர் தட் பர்டிகுலர் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்ஸ் அ பயாப்சி ஆர் நாட். இஃப் சார் நாடி வைஸ் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ எ பயாப்சினா ஐ வில் டூ தட் ஹெல்ப் அவங்க பண்ணுறதுனால. தென் வி வென்ட் ஃபார் biopsy. The report, macroscopic picture with multiple ulceration. The microscopic picture revealed lymphoplasmocytic infiltration with neutrophil distribution. இது எங்கே இருக்குன்னா celiac diseaseல இருக்கும். This is not celiac, this is celiac-like disease achieved by our organic, so-called organic foods. பித்தவாத நாடி. See, இந்த ஸ்லைட் நான் போட விரும்பலை, சம்பவம் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு. மாசிக்காய் எண்ணெய் வில்வ இலை குடிநீர் கொடுத்தோம். ஏன்னா இதை நான் சும்மா போடக்கூடாது. வாட் இஸ் அ ரேஷனல் பிஹைண்ட் திஸ் மெடிசன் நான் சொல்லணும். ஹவு டு ஒர்க் நான் இதெல்லாம் சொல்லாமல் இதை பேசக்கூடாது. அது வேறு கம்ப்ளீட்டாக வேறு டாபிக். அது வேற வாய்ப்பு கிடைச்ச பேசுகிறேன். இந்த ஸ்லைடு என்ன மீறி உள்ளே வந்துருச்சு. வி கேவ் சம் மெடிசன் பட் டசன்ட் மீன் திஸ் தட் பர்டிகுலர் பை தட் மெடிசன் ஐ அச்சீவ் த க்யூர்னு அர்த்தம் கிடையாது. பேஷண்ட்டுக்கு நாடி வாத நாடி மாறிடுச்சு.
உண்மை நடந்தது என்னன்னா அந்த ஃபுட்டை கம்ப்ளீட்டாக நிறுத்தணும். ஐ அட்வைஸ் them to roll back completely and switch back to our old diet. I am not telling go back to rice. I am telling go back to our old diet. And the old diet might be anything else. I am not talking for or talking against rice. I am talking just the truth. The second patient, the same patient, after the patient became completely asymptomatic, but he had transient synovitis like picture, some depression, some unexplainable neuritis like picture, then mild endocrine picture like that. எப்படி சொல்கிறதுனா அது அப்படி சொன்னால் இழுத்துட்டு போகும், வேண்டாம். ஏசிடிஹெச்லாம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சு பேஷண்ட்டுக்குன்னா, எகெயின் ஐ வென்ட் ஃபார் colonoscopy. See the report. Rectum normal, everywhere it is normal. Terminal ileum throughout the colon வந்து நாங்கள் biopsy பண்ணோம். Even though it became totally normal, I requested. I want to say, I want to stay humble. I requested my friend to go for biopsy multiple level, everywhere. Throughout colon, I went for biopsy. See the report. Microscopic picture, the same limboplasmocytic infiltration with absence of neutrophilic distribution here. When the nadi was pitta vadam, it was lymphoplasmocytic infiltration with neutrophilic infiltration. Now, the neutrophilic infiltration gone, achieved by either by rolling back old diet or by medicine. I don't know. I don't want to cover it up. I don't know what happened, how happened. But macroscopically normal இருந்தாலும் microscopically disease is still there. That's why I continued the treatment and requested my rheumatologist to pitch in to look for any other autoimmune process, and we found something else. I don't want to tell about that. That is not the case here. That is not the problem here. I want to tell you, switch organic food. What is on paper doesn't mean that what you have. என்ன இருக்குதோ அதுதான் அந்த நோயாளி பெற போறாங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு உத்தரவாதமும் கிடையாது. We have a gut. We don't have a cashier or receiver to அப்படியே அந்த சத்துக்களை வாங்கி எப்படி நேரடியாக பிளட்ல போடுற ஆள் நம்மகிட்ட கிடையாது. We have an idiot organ called intestine. It has a lot of enzymes and our immune system is lunatic. ஒரு பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு விஷயம் தான் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம். இன்னமும் எனக்கு புரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கு. கோவிட்ல நம்மலாம் கஷ்டப்பட்டது இம்யூனிட்டி கம்மியானதுனால கிடையாது, இம்யூனிட்டி அதிகமானதுனால. ஓவர் ரியாக்ஷன் ஆஃப் இம்யூனிட்டி. ஆனால் இம்யூனோ பூஸ்டர்ஸ் மருந்து கொடுப்போம் நம்ம. Second case, a male patient present with polyarticular arthralgia, cutaneous eruptions, and alopecia. It's a classical case of Balaji என்ன சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியம். என்னன்னா, not a single disease is a single disease. Everyone is part of a disease. மற்றெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள அடங்கியிருக்கும், ஒன்று மட்டும் வெளில தெரியும் சொன்னார் இல்லையா. ஒரு டிசீஸ் கூட சிங்கிள் கிடையாது, எல்லாமே பாலி டிசீஸ் தான். பாலிகிளாண்டுலார் ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் டிசீஸே இருக்கு. அதில் சிலத்துக்கு நம்ம தான் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்யூஷன், சில இடத்துல நம்ம தான் கிரியேட்டர்ஸ். சில இடத்துல நம்ம தான் சொல்யூஷன், பல இடத்துல நம்ம தான் கிரியேட்டர்ஸ். வி ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அதை நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத. இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இரிட்டபிலிட்டி நோட்டபிளி டென்னிஸ் எனி ப்ரியார் கேஸ்ட்ரோஇன்டெஸ்டினல் கம்ப்ளைண்ட் சஜஸ்டிவ் கேஸ்டைட்டிஸ் கோலைட்டிஸ் அப்படி எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் இவருக்கு நடந்தது தான் அநியாயம். Gastritis is very mild, same mild lymphoplasmocytic infiltration. இவர் கூடவே வந்து இது வருது, H. pylori also second time பாசிட்டிவாக இருந்தது. Both the time endoscopy normal, but patient had the same symptom, painful diarrhea. So ஒரு இந்த சினாரியோ மாறிடுச்சு கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட். இந்த பர்டிகுலர் ஒரு 15-20 கேஸ் நான் பார்த்த பிறகு அவர் சொல்கிறாங்க, இனிமே we have to do biopsy after 2019, whether it's because of the food or because of COVID. ஏன்னா நம்ம எங்கேயாவது போகிறோம், ஒரு ஹோட்டலில் போய் பிரியாணி சாப்பிட்றோம், அந்த ஹோட்டலில் நிறைய பேர் பிரியாணி சாப்பிட்டு போகிறாங்க, போய் ட்ரெயின் ஏறி போகிறாங்க. ட்ரெயின் ஏறி போகிறவங்க 4 பேருக்கு மயக்கம் வந்துச்சுன்னா பிரியாணிக்காரன் யாரும் நினைக்கவே மாட்டோம். ஆனால் கோவிடுக்கு பிறகு வேக்சினேஷன் போட்டால், வேக்சினேஷனுக்கு பிறகு பின்மண்டியில் அரிச்சா கூட வேக்சினேஷன் தான் காரணம்னு சொல்கிறோம் நம்ம இருப்போம். ஆனால் 100 பேருக்கு நம்ம கபசுர குடிநீர் கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு பேதி வந்தால் கபசுர குடிநீர் கார்டில் இருந்து சாங்கா நிற்போம். வி ஹாவ் ஓப்பனாக ஒத்துக்கணும், வி ஹாவ் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதை விட்டு வெளியில் வந்தால் தான் நான்
பசங்களாம் நான் சொல்கிறேன், நான் ஒரு ஹார்ட் கோர் சித்தா ஃபிசிஷியன். என் கிளினிக்கில் நான் சித்தா மெடிசன்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நோ ஆயுர்வேதா, நோ யுனானி, நோ அதர் திங். ஐ எம் நாட் டூயிங் வர்மா, ஐ எம் நாட் டூயிங் எனி திங். ஒன்லி சித்தா மெடிசன். நம்ம மூலிகை புக்கில் உள்ள விஷயங்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய மருந்து. ஆனால் நான் இப்படி பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஆன்டி சித்தா நினச்சிக்காதீங்க. அதுதான் என்னுடைய ஐ எம் த பிரெட் வின்னர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி. அதுதான் என்னோட சோர்ஸு. அதை எகெயின்ஸ்டாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் ட்ரூத். யங்கர் ஜென்ரேஷன் ஷுட் நோ. எமோஷனலாகவே இருந்துடக்கூடாது, ஒரு விஷயத்தை அப்படியே யோசிச்சே இருந்துடக்கூடாது. ஃபுட் அட்வைஸ், ஃபுட் ஹேஸ் டு பி ப்ரிஸ்கிரைப்டு. இட் ஷுடன்ட் பி அட்வைஸ்ட் டு ஒரு பாப்புலேஷனுக்கு மொத்தமாக இதெல்லாம் சாப்பிடுங்க நல்லதுன்னு சொல்லவே கூடாது. யூ ஹாவ் டு பிக் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் அண்ட் டெல் திஸ் இஸ் குட் ஃபார் யூ. த சேம் திங் இஸ் மே நாட் பி குட் ஃபார் யுவர் சன். அப்படி சொல்ல பழகிக்கணும். அப்போ தான் டாக்டருக்கு வேல்யூவே இருக்குது. இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ஃபேஸ்புக் ப்ரெசன்டேஷன் மொத்த பாப்புலேஷன் ட்ரீட் பண்ணிடும். இஃப் யூ வாண்ட் எனி ஃபியூச்சர், யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் பர்சனல் அண்ட் ப்ரிசிஷன் மெடிசன். அண்ட் நமக்கு சித்தால என்ன இருக்குன்னு, என்ன அதில் அதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கான்னு முதல்ல தெரியணும் உங்களுக்கு. சேம் திங் இவங்களுக்கு அப்படி தான். இவங்க எல்லாருக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் என்ன தெரியுமா? வெரி சிம்பிள். ரோல் பேக். என்ன செஞ்சியோ அதை செய். இப்போ என்ன செஞ்சிருக்கோ அதை செய்யாத, என்னையும் பார்க்காத, எவ்வளோதான் அட்வைஸ். ஸோ நான் போடுறது 2 பேஷண்ட், நான் பார்த்தது 200 பேருக்கு மேலே. இட் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் பாப்புலேஷன். அது 1 or 2 வச்சு நான் பேசலை. இல்லாட்டி இப்படி ஒரு உலகமே சந்தோஷப்படுற ஒரு விஷயத்த இன்னொன்று கவனிச்சிருப்பீங்க. நான் அரிசி எதிர்த்து பேசலை, அரிசி ஆதரிச்சும் பேசலை, சோளத்தை எதிர்த்தும் பேசலை. சோளமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்க ஒருத்தன் சோளமும் மக்காச்சோளமும் தினையும் தான் சின்ன வயசு சாப்பிட்றான்னா அவனுக்கு அதுதான் நல்லது. அவன் அரிசிக்கு மாறினாலும் இதே தான். இதான் என்னுடைய அட்வைஸ், இதே தான். டோன்ட் சேஞ்ச் யுவர் ஃபுட். Compatibility matters, not its nutritive value. Case 3, complete blackening of peripheral. பெரிஃபரியில் கம்ப்ளீட்டாக கை கால் எல்லாமே டோட்டலாக பிளாக் ஆயிடுச்சு இந்த பேஷண்ட்டுக்கு. RBC 2.95, ஹீமோக்ளோபின் 13, PCB 37, that is okay. But RBC is 2.95, microcorpuscular volume MCV is 127. It is macrocytic. A patient yet to become so anemic but completely macrocytic, it's a sign of either B12 deficiency or folic acid deficiency, you know. See the B12 level, it is just 121. The same sudden change of food. What happened in this patient? Folic acid is normal. But only B12 level went down. See, anti-parietal cell antibody, anti-intrinsic factor antibody positive. It means the patient developed atrophic gastritis because of food. Some autoimmune process took place and the patient had mosaic pattern. The patient didn't have any abdominal pain, except முதல்ல பார்த்த இது ஒன்று தான் பிரச்சனை, வேற ஒன்றுமே இல்லை. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட். எனக்கு கையெல்லாம் கருத்துருச்சு. அனிமியா கூட ஆகலை பாருங்க. சீருங்க ஹீமோக்ளோபின் 13 இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த சிம்டம் எதுவுமே கிடையாது. பிளட் பிக்சரில் மேக்ரோசைட்டிக். So either it should be folic acid or B12 deficiency. Folic acid normal, B12 deficiency is there. Isolated B12 deficiency without any other symptom. So directly went for endoscopy. Students சொல்லுங்க, ஏன் endoscopy போனோம்? Intrinsic factor is there in your stomach, right? That's why we went for endoscopy. It proved. Endoscopy picture இருக்கான்னு தெரியல. உரிய சிகிச்சை இந்த பிக்சர்லாம் போட வேணாம்னு சொன்ன பசங்க போட்டு விட்டாங்க. எனக்கும் அதுதான் பிரச்சனை இருக்குதுன்னா ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணால் சரியாக தான் போகுது. அதுக்கு போடணும்னு தெரியல. ஸோ மொசைக் பேட்டர்ன் இருந்தது. அதை தாண்டி இதே மாதிரி இன்னொரு பிக்சர், அது ஒரு டாக்டர், ஒரு சித்தா டாக்டர் இருந்தாலும் அதை நான் போடலை, அவங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணதுனால. பேஷண்ட் சேம் சார்ட் ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், ஒரு பொழுது தற்சார்பு கம்ப்ளீட்டாக இருந்துட்டு என்னாச்சு, he developed intestinal tuberculosis with vitamin C deficiency, vitamin D deficiency, vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency, just like ஒரு HIV patient மாதிரி. Nothing. He thought he reduced weight. Actually he lost weight. It was ileocecal tuberculosis treated properly and roll back to. இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே அட்வைஸ், roll back to our old diet. Solution always need not to be a medicine. Sometimes a strict advice is a medicine. கிளினிக் வந்தால் மருந்து கொடுத்தான்னு சொல்லி ஒத்த காலம் நிற்கக்கூடாது. You have to understand what is going through, what you are up against, and you have to advise what not to do instead of doing what to do. What not to do is the best advice in a clinical setup. For me, I am an undergraduate Siddha physician, doing good, earning good. My 90% of my income comes from diagnosis. நோய் நாடல் 1-2 போதும் பசங்களா உங்களுக்கு? கை தட்டாதீங்க. A 40 years old female, வேண்டாம் அந்த கேஸ் வேண்டாம். tuberculosis, the patient had. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம்,
இந்த ஃபுட்டு அந்த சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபுட்னால வர டியூபர்குலோசிஸ் தான் டிபிக்கல் பேட்டர்ன் இருக்கிறது இல்லை. ஸோ ரேடியாலஜிக்கல் ஃபைண்டிங் வந்து டிபி மாதிரி இருக்காது. கிரானுலோமாஸ் மேட்டர்ஸ் பிக்சர் இருக்கணும். ஒரு டிபிக்கு வந்து நான் சிசிஏட்டிங் கிரானுலோமேட்டஸ் பிக்சர் இருக்கணும் ஹிஸ்டோபேத்தாலஜிக்கலி. அது இருக்காது. அதனால வந்து ரிப்போர்ட்டிங்கே டிபின்னு வராது. பட் we should have a team of people to trust you to go for ATT, trial ATT. சட்டப்படி வேறு தப்பு அது. நம்ம நம்புற ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷல் நம்ம கூட இருக்கணும். டாக்டர் வினோத் பேரை நான் போட மறந்துட்டேன். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பாருங்க, நாட் டிடெக்டட் colonoscopic biopsy report யோசிக்கும் chronic colitis with activity, severe mucosal ulceration present. இது கிரான்ஸ் மாதிரியும் கிடையாது, அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் மாதிரியும் கிடையாது, அது பேர் என்னது லூப்பஸ் கொலைட்டிஸ் மாதிரியும் தெரியல, டிபி மாதிரியும் தெரியல, டிபிக்கான பிக்சரே கிடையாது. ஆனால் நாடி கபவாதம், இங்கே தான் நாடி பிளேஸ் எ பிக் ரோல். நாடி கபவாதம். அப்புறம் பாலாஜி என்ன சொன்னார், எல்லா என்சோஃபலோபதியும் நாடியில் சொல்லான்னு. கபவாத நாடி தான். சிறுநோய்கள் பல வந்து சிக்குந்தானே. கபாவாத நாடி இருந்தாலே அடுத்ததான் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த சேம் கபாவாத நாடி இஸ் இண்டிகேட்டிங் டியூபர்குலோசிஸ். பாருங்க, வெரி ஒபீஸ் இண்டிவிஜுவல் வித் கபாவாத நாடி hypothyroidism, very lean patient with the same கபாவாத நாடி tuberculosis. Here in both the cases it is not talking about kabam or vadam. It talks about absence of pittam. You have to understand, people, absence of pittam. In hypothyroidism it's a prasaka pittam. In tuberculosis is ranjaka pittam. This is one more patient with same antral gastritis, atrophic gastritis. Again, is a organic food freak னே சொல்லலாம். அவர் அப்படி தான் போகும்போது வரும்போதும், சார் இன்றைக்கி ஒரே ஒரு சோளம் மட்டும் சாப்பிடுவோம் சார், நான் இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண மாட்டார். அவர் கம்ப்ளீட்டெல்லாம் ஆர்கானிக் ஃபுட் மட்டும் தான் சாப்பிடுவார். அவருக்கு கிடைச்ச பரிசு அவருக்கு ஒய் இட் இஸ் ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் இலியோசிக்கல் டியூபர்குலோசிஸ்னு ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு எங்களுக்குள்ளார. நல்ல வேலை யாரையும் மினிமம் ஸ்பைனல் கார்டு டியூபர்குலோசிஸ் டெவலப் ஆகலாம். இலியோசிக்கல் டியூபர்குலோசிஸ் ஓரளவு பரவாயில்ல, தப்பிச்சிக்கலாம். பட் ஸ்பைனல் டிபிஆர் டியூபர்குலோமாலாம் போச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம். விட்டமின் சி டிஃபிஷியன்சி பேட்டர்ன், விட்டமின் சி டிஃபிஷியன்சி அண்ட் இது அட்ரோஃபிக் ஆன்ட்ரல் gastritis, some amount of licoderma. Some people tend to develop even pituitary adenoma also. I don't know the cause, but everywhere. Even இந்த பேஷண்ட்டுக்கும் சேம் ரோல் பேக் தான். ரோல் பேக் அண்ட் ஈட் நார்மலி. உங்கள் அம்மாட்ட போய் கேளு, என்ன சாப்பிட்டேன்னு கேளு. உங்கள் பொண்டாட்டிட்டு போய் என்ன சாப்பிட்டேன் முதல்ல கல்யாணத்தை பிளஸ்க்கு, அதை மட்டும் சாப்பிடு. ஐ ஓன்ட் கிவ் எனி டிபி ட்ரீட் பண்ணிட்டோம், B12 வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண சொல்லிட்டோம். மற்றபடி டயட் ஃபுட்டுன்னு ஒன்றுமே கிடையாது. மாசிக் எண்ணெய் வில்லும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் ஐ டோன்ட் நோ த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ட்ரக். பேஷண்ட்ஸ் கெட் அடிக்டட். நல்லா இருக்கு சார், நான் ஓகே எனக்கு வாமிட்டிங்ஸ் இல்லைன்னு சொல்கிறதால கண்ணி பண்ணுறோம். ஈவன் நவ் ஐ டோன்ட் நோ த எதனால அது வந்து ஒர்க் பண்ணது, பேஷண்ட் நல்லா பிடிக்கிறாங்கிறது கொஞ்ச நாள் இன்னொரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு இன்னொரு 100 பேஷண்ட் 200 பேஷண்ட் பார்த்தா நல்லா சொல்ல முடியும். அதுக்கு முன்னாடி எமோஷனலாக இதெல்லாம் அப்போ இதை சரி பண்ண நீங்கள் ஒன்றே சார் அன்றைக்கி ஒரு சீனியர் வந்து பேசினார், இந்த மாதிரி இலியோசிக்கல் டிபிக்கு மாசிக்க எண்ணெய் விலை கஷாயம் கொடுத்தா போதுமான்னு சொன்னீங்கன்னா என்னையும் நீங்கள் கொண்டு போய் எதில் சேர்த்துறீங்கன்னு அர்த்தம். அதை டோன்ட் டூ தட். ஸோ டைம் இல்லை, நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண டைம் இல்லை. என்னையோ நான் சொல்லிடுறேன். இப்போ நான் சொன்ன கேசஸ் எல்லாமே இந்த 3குள்ளே தான் வருது. வன்னி பித்தம் 1, கரப்பான் பித்தம் 3வது மூலப்பித்தம். இதில் வந்து கரப்பான் பித்தம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரப்பான் பித்தம், கரப்பான்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்? காக்ரோச்னு சொல்லாதீங்க. இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்கின் டிசீஸ். கரப்பான் பித்தம் வளப்பமாய் சரீரம்லாம் சொறி உண்டாகி வருத்தம் மிகவாகி கட்டி கட்டும். பேனிகுலைட்டிஸ், குழப்பமாக வயிறு தான் பேதியாகும். கொலைட்டிஸ் அஸ் வெல் அஸ் என்ட்ரோகொலைட்டிஸ், இருமியை இழுத்துக்கொள்ளும். பிராங்கியோலைட்டிஸ், எழுப்பமாய் கால்தானம் வலுக்கேடாகும். இது ரொம்ப ரொம்ப ட்ரிக்கியான ஒரு ஏரியா. பலக்கேடாகும் அப்படிங்கிறது என்ன, திடீர்னு ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு பலக்கேடு வருதுன்னா இட் இஸ் சார்ட் ஆஃப் போஸ்டீரியர் நியூரைட்டிஸ். பாலாஜி என்ன சொன்னதெல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா இந்த கனெக்டிவிட்டி உங்களுக்கு தெரியும். கலப்பமாய் கருதிய மேனியெல்லாம் கந்து கரப்பான் அழல் கண்டாயோ. இங்கே பாருங்க, சரீரமெல்லாம் பசங்களா நான் பேசுறது கேட்குதா? சார், வளப்பமாய் சரீரம்லாம் சொறி உண்டாகிங்கிற ஒரு வார்த்தை தவிர அந்த மொத்த பாடல ஸ்கின்னை பற்றி ஒன்றுமே கிடையாது. கரப்பான் இஸ் எ சிஸ்டமிக் டேர்ம். இட்ஸ் அ டேக் ஹோம் மெசேஜ் ஃபார் யூ. கரப்பான் இஸ் எ systemic term. Compatibility matters in food, not it is nutritive or medicinal values.
மூலப்பித்தம் கொஞ்சம் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம் மாதிரி இருக்கும். நம்ம மூலப்பித்தம் தான் இங்கே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கேஸில். இப்போ நம்ம பார்த்த கேஸில் மூலப்பித்தம் ஒன்று, கரப்பான் பித்தம் ஒன்று, வன்னி பித்தம் ஒன்று, எதுன்னு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கோங்க. வேறு ப்ரெசன்டேஷன் தான் நான் அதுக்கு உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக சொல்கிறேன். ஏன்னா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை. ஆல்ரெடி ஐ எம் இன்ஃபார்ம்டு. எகெயின் முதல்ல இந்த குரல் போடும்போது ஏதோ ஒரு குரல் மாதிரி தெரியும். இப்போ வந்து ஒரு என்டையரையும் சம்மரி இதே தான். மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்து உண்ணின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. நான் இதுவரையும் பேசுனதெல்லாம் ஊறுபாடு இல்லை உடலுக்கு. உயிருக்குன்ற ஒரு 6 கேஸை நான் போடலை. ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெரரைஸ் யூ, த்ரெட்டன் யூ, பட் இட் இஸ் அ பப்ளிக் ஹெல்த் இஷ்யூ. இது இப்போ நான் பேசுனது ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் இஷ்யூ. இட் இஸ் நாட் அ பர்சனலைஸ் இஷ்யூ. தட்ஸ் வை நான் கொஞ்சம் சீரியஸாக சொல்கிறேன். பைத்தியக்காரத்தனமாக வித்தவுட் எவிடன்ஸ் எதுவும் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் பிகம் எ விக்டிம் ஆஃப் ஹெல்த் ஹாலோ. ஒன்லி எ டெட் ஃபிஷ் வில் கோ வித் ஃப்ளோ. 100 பேர் ஒன்றா போனால் அதுலேயும் நான் போகிறது யார் போவா? செத்து போன மீன் தான் போகும். உயிரோடு இருக்க மீன் இட் நோட்ஸ் ஹவு டு அப் ஸ்விங் இல்லையா? எதிர்த்து ஸ்விங் பண்ண தெரியும் அதுக்கு. ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு பி எ லைவ் ஃபிஷ், நாட் அ டெட் ஃபிஷ். நெக்ஸ்ட் வர போகிற கேஸ் டைம் இருக்கா? நான் என்ன எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Somebody from organizing team. Anna, please. Okay. It was hard to fathom how her caregivers would attend to Nadi plays a very big role in this sort of cases. Fathom na deep thinking with some rational attitude. It was hard to fathom how her caregivers would attend to symptoms that she didn't have a capacity to describe. தனக்கு இப்படி பிரச்சனை இருக்கணும், இப்படி பிரச்சனை வரப்போகுதுன்னு தெரியாமல் அதை பற்றி சிம்டமே சரியாக இருக்க ஒரு பொண்ணுக்கிட்டையோ ஒரு பையன்கிட்டையோ எப்படி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க? There comes a family medicine. This particular case study is about the family medicine. First one is a public health, second one is a family medicine. ஒரு அப்பா பார்க்குறோம், அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டாக வராங்க, அவங்க ஒய்ஃபை பார்க்குறோம். ஸோ அப்புறம் அவங்க பிள்ளைங்களையும் நாடி பார்த்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் அப்பா பார்த்துக்கிறோம், அவரோட பிரதர் பார்த்துக்கிறோம், எல்லாருக்கும் நாடி பார்த்து வச்சுக்கிறோம். யாரும் பேஷண்ட் கிடையாது, ஒருத்தர் தான் பேஷண்ட்டு. எனிஹவ் திஸ் இஸ் கால்ட் ஃபேமிலி மெடிசன் அப்ரோச் இன் சித்தா. ஐ யூஸ் டு சி நாடி வித்தவுட் எனி சிம்டம். அவருடைய மதருக்கு மட்டும்தான் ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருந்தது. அதை பார்க்கும்போது இந்த பசங்களை பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால ஒரு பர்டிகுலர் டேயில் தட் ஹேர் நாடி இஸ் த சேம் விச் ஆல் ஹெர் ஏஜ் குரூப் பீப்புள் ஹேட். அந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற அந்த சின்ன 11 years ஓல்டு பசங்களுக்குள்ள நாடியே அந்த பொண்ணுக்கு கிடையாது. அதோட முக்கியமான ஒரு இன்சிடென்ட் என்னென்னா, சார் பயங்கர சண்டை வந்துருச்சு, அம்மா என்னை திரிட்டாங்க, நீ என்னப்பா நீ தான் நல்ல பொண்ணாச்சப்பா, நீ தான் எடுத்து பேச மாட்டேன். எவ்வளோ டைம் வேணும் உங்களுக்கு? எவ்வளோ டைம் இருக்குது? இல்லை அடுத்து வில்சன் இருக்கு. அப்போ இப்போ இந்த கேஸோட முடிச்சிடறேன் நான். யூ கேன் டேக் 5 minutes ஆல்சோ. அதாவது வெரி ஸ்மார்ட் சிசிஆர்எஸ் பீப்புள், யூ கேன் டேக் 5 minutes. உனக்கு இன்னும் 5 நிமிஷம் தான் இருக்குது. அதை என்ன அழகாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள். யூ கேன் டேக் 5 minutes மோர் போனஸ் டைம். ஸோ ஒரு ஃபேமிலியில் அந்த பொண்ணுக்கும் அந்த வயசுல மற்ற பொண்ணுங்களுக்குள்ள நாடி இல்லை அப்படிங்கும்போது ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் சொல்கிறாங்க. என்னென்னா, சார் என்ன பாச்சு, என் வீட்டில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, சார் நீ எழுத்து பேச மாட்டே சின்ன பிள்ளை, உன்னை ஏன்ப்பா என்ன அம்மா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்களான்னா, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் அப்படின்னு சொன்னிச்சு. அம்மா கேட்டா, சார் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டவ்வை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டா அப்படியே நிற்கிறா சார் பக்கத்தில், அவளுக்கு வந்து ஆஃப் ஆனதும் தெரியல, ஸ்மெல்லுன்னு கேட்டால் ஸ்மெல் லைட்டாக தெரியுது, ஒன்றும் அதிகமாக தெரியலையே, சாதாரணமாக அடுப்பில் வரதான்னு சொல்கிறா அப்படின்னு. ஸோ தட் கிளிக்டு ஒரு விஷயம். நீங்கள் வந்து ரொம்பவே அதுலேயே இன்டு தட் ஃபேமிலி மெடிசன் ஒரு ஸ்மால் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் எனஃப். அதான் ஒரு ஸ்லைடு இருக்குது அதில். ஒன் அக்யூசேஷன் ஒரு மாடர்ன் டாக்டர் ஒரு அக்யூசேஷனோ இல்லைனா வந்து ஒரு கிரிட்டிசிசம் பண்ணோம், எவ்ரி திங் இஸ் அன் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் யூ. ஐ வில் டெல் யூ த ஸ்டோரி லேட்டர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா, அனாஸ்மியா ஹைபாஸ்மியா அனாஸ்மியா வித் திஸ் நாடி க்ரோயிங் கேர்ள். அந்த கேர்ளுடைய என்டையர் ஹீ இஸ் நார்மல், வெல் பில்ட் நார்மல். ஐ தாட் ஆஃப் கால்மன்ஸ் டிசீஸ், கால்மன் சிண்ட்ரோம். ஒய் கான்ட் இட் பி 11 or 12 years old girl? See, sir, FHS, LHS, both low. It is a hypogonadotrophic hypogonadism which can be treated if found early. இதை விட்டுருந்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஏஜெனிசிஸ் போயிருக்கும். பட் somehow we got it. Earliest intervention நான் பண்ண முடியாது, but I can assist. I diagnose it very early. See, hypoplastic uterus, stick ovaries, anterior. I did so since I had a high degree of clinical acumen and what is under, I went for MRI brain and MRI pelvis. Hypoplastic anterior pituitary, hypoplastic uterus. Even though the anterior pituitary is hypoplastic,
Even though MRI suggests it is anterior pituitary issue, I went for Kalman's. Kalman's is a hypothalamus disease. அதை பற்றி சின்னதாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறதால நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நேசல் பிளாக்கோடில் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீன் இருக்கும். அந்த நேசல் பிளாக்கோடில் தான் அந்த ஹைப்போதலாமஸில் இருக்குது. வேறு மாதிரி சொல்லுவோம். ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரியில் உங்களுக்கு 5 ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன ஹார்மோன் இருக்குது? வெரி ஷார்ட்டாக குயிக்காக நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ணால் வேகமாக சொல்லி முடிச்சிடலாம். இல்லை உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோன்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பார்க்குறீங்களா? உங்களுக்கு புரியுதான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஆன்டீரியர் அண்ட் போஸ்டீரியர் 2 பிட்யூட்டரி இருக்குது. ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி என்ன இருக்குது? growth ஹார்மோன் இருக்குது, கொனோட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது, ACTH இருக்குது, TSH இருக்குது, தென் ப்ரொலாக்டின் இருக்குது. 5 ஹார்மோன்ஸ் இருக்கா? போஸ்டீரியரில் என்ன இருக்குது? ADH இருக்குது, ஆக்சிடோசின் இருக்குது. இப்போ அதை போஸ்டீரியர் விட்டுருவோம், ஆன்டீரியர் மட்டும் பார்ப்போம். ஆன்டீரியரில் இருக்கிற கொனோட்ராபிக் ஹார்மோனை தனியாக எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு தேவை கொனோட்ராபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோன், தட் இஸ் இன் ஹைப்போதலாமஸ். அந்த கொனோட்ராபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோனுக்கு தேவை, கொனோட்ராபிக் ரிலீசிங் ஹார்மோனுக்கான நர்வ் செல்ஸ் தேவை. அது எங்கே இருக்கும் பிறக்கும் போதுன்னா நேசல் பிளாக்கோடு ஆர் அல்ஃபாக்டரி பிளாக்கோடில் இருக்கும். அது அங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி நமக்கு ஹைப்போதலாமஸ்க்கு போனால் தான் இது திறக்கும். அப்போ தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த இது கொனோட்ராபிக் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அது நடக்கலைன்னா அது மட்டும் தனியாக இருக்காது. இப்போது பிட்யூட்டரி இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே போயிருக்கும் இல்லையா? க்ரோத் ஹார்மோன் இருக்குது, TSH இருக்குது, TRH இருக்குது, ACTH இருக்குது, எல்லாமே ப்ரொலாக்டின் இருக்குது. இது எல்லாமே ஐசோலேட்டட் கொனோட்ராபிக் ஹைப்போகொனாடிசம், ஐசோலேட்டட் ஹைப்போ கொனோட்ராபிக் பிக்சர் அப்படிங்கிறது. தென் ஐ தாட் ஆஃப் கால்மன்ஸ் நாடி ஒரு பெரிய பிக்சர். நாடி ஆல்சோ பிளேயிங் எ வெரி பிக் ரோல் ஹியர். ஸோ இது நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னா ஐசோலேட்டடாக கொனோட்ராபிக் ஹார்மோன்ஸ் மட்டும் சுரக்காது, FSH LH இருக்காது. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? சீக் ஆஃப் ஓவரிஸ் இருக்கும். பேஷண்ட்டுக்கு ஹைப்போக்ரானிக் பிக்சர் இருக்கும். இது வந்து ஏர்லியராக ட்ரீட் பண்ணி அவங்க வந்து சைக்ளிக் ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டரான் ஒரு எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட் கரெக்டாக சப்போர்ட் பண்ணி பண்ணிட்டாங்கன்னா தட் கேர்ள்ஸ் அந்த என்டையர் ஜெனரேஷன் நம்ம சேவ் பண்ணிட்டோம். தே கேன் ஹாவ் தேர் ஓன் ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப். நான் ஒரு மருந்து கூட கொடுக்கல. they paid several thousand as consultation fee. சும்மா உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஏன்னா இது என்னடா ஒரு மருந்து நீ கொடுக்கலன்னா இப்போ எதுக்கியான்னு கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நாடி only picked it. நாடி அண்ட் காமன் சென்ஸ். we should have some common sense every. நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு அதெல்லாம் தானாக வந்துடும். ஸோ இது சின்ன பிக்சர் நான் சொன்னதான் என்னென்ன இருக்குது பிட்யூட்டரிலேருந்து. இதை பற்றி நிறைய நீங்கள் உங்களை நான் நம்புகிறேன், எல்லாம் அறிவாளி பசங்க போய் படிச்சுக்கோங்க. பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், மாஸ்டர் கிளாண்ட், அதுக்கும் நாடிக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்குது. உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு டாஸ்க்கு, பிட்யூட்டரி மேக்ரோடினமான ஒரு பிக்சரை நம்ம நோய் நாடலில் பார்ட் 2ல் ஒரு பாடல் சொல்லியிருக்குது, அப்படியே சொல்லியிருக்குது. எந்த பாட்டுன்னு கண்டுபிடிங்க பார்ப்போம். இன் கால்மன்ஸ் டிஃபீஸ் சீயிங் எ ஸ்பைடர் இஸ் நத்திங். the problem becomes worse when we don't see it. இப்போ வீட்டில் படுத்துருக்கோம், மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பைடர் இருக்குது, பார்த்துட்டே இருப்போம். ஆனால் காணா போச்சுன்னா அடுத்த நமக்கு உள்ளே பூந்துருச்சோன்னு பயம் வரும் இல்லையா? ஸோ சீயிங் எ ஸ்பைடர் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம். when it's missed, that's a problem. இதை நீங்கள் பொருத்தி பார்த்துக்கோங்க. சாரி, ஓகே. ஒன்று வந்து இது பார்ஷியல் எம்டி செல்லா, இது எம்டி செல்லா சிண்ட்ரோம். எம்டி ஜஸ்ட் லைக் மீ. From 98 I did nothing, my CV is empty. It doesn't mean that it is empty. Same thing applied here. Empty cellular syndrome is not empty. It is called as empty cellular syndrome. Radiologists generously அவங்களாம் சொல்லிப்பாங்க அப்படி எம்டி செல்லான்னு. கிளினிஷியன் நாங்கள் எம்டின்னு சொல்ல மாட்டோம். Pituitary is pushed down to the wall. ஒரு ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி இஸ் ஹைலி வாஸ்குலரைஸ்டு, அது ஈஸியாக மாட்டோம். போஸ்டீரியர் எஸ்கேப் ஆகும் எப்பயுமே. இது வந்து எம்டி செல்லா. அது ஒன்று வந்து ஷீஹான் சிண்ட்ரோம். ஷீஹான் சொன்னால் என்ன போய் படிச்சுக்கோங்க எல்லோரும். தென் மேக்ரோடினோமா. அப்புறம் இன்னொன்று அது பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் வந்து ரொம்ப வீங்கி மேல் நோக்கி போச்சுன்னா ஆல்ஃபாக்டரி தட்டுறதுனால உங்களுக்கு பேஷண்ட் இது இருக்கும், பாப்புலோடிமா இருக்கும், கண் பார்க்குற பார்வை இருக்கும். ஆனால் இஃப் இட் இஸ் சாலிட் எனஃப் அண்ட் ஸ்ட்ராங் எனஃப் டு கோ டவுன் அண்ட் பிரீச் ஸ்பீனாய்டல் போன்னா CSF ரைனோரியா இருக்கும், மூக்கில் தண்ணி ஊற்றிட்டே இருக்கும். எல்லாம் என்னமோ நீங்கள் வந்து நான் வந்து எய்ம்ஸில் போய் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இதெல்லாம் பார்க்கலாமா? இதெல்லாம் அமிர்தா சென்டர் ஃபார் சித்தா மெடிசன் ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் சித்தா டாக்டர் பார்த்த ஓபியில் பார்த்த பேஷண்ட்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு நினச்சிக்காதீங்க. எவ்ரிதிங் கேம் டு மை OP. ரேடியாலஜிஸ்ட் வந்து கரெக்டாக பிக் பண்ணி அந்தந்த கேசஸை நான் ரொம்ப நாள் கழித்து பண்ணதெல்லாம் எடுத்து எனக்காக அவர் ஸ்பெஷலாக டாக்டர் சிவகுமார் கொடுத்தாங்க. அதுக்கு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ஹிம். இது என்னன்னு தெரியல, பிட்யூட்டரி அப்பப்ளெக்ஸி. Can I stop? நான் இன்னொன்று இந்த விஷயம் அவங்க யாராவது வரத்துக்குள்ள நான் சரசரன சில விஷயங்களை பேசிடுவோம். somebody will come up.
அதுக்குள்ள சில விஷயம் சொல்லிடுறேன். 2016 ஜனவரியில் இந்த பேஷண்ட் பார்த்தேன். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆர்பிசிஸ் ஹை, ஹீமோகுளோபின் இஸ் அரௌண்ட் 16, இஸ் ஓல்ட் மேன், இஸ் நாட் அ ஸ்மோக்கர். ஸ்மோக்கர்ஸ்க்கு ஹெச்பி அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னார். நாட் ஏ ஸ்மோக்கர் நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிக்கணும். நாட் ஏ ஸ்மோக்கர், ஜென்டில்மேன், வேறு எந்த பழக்கமும் கிடையாது, இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது. அவருக்கு வந்து ஸ்லீப் அப்னியா கிடையாது. ஸ்லீப் அப்னியா இருந்தாலும் ஹெச்பி ஏறும், ஸ்லீப் அப்னியா கிடையாது. ஏன் இப்படி இருக்குது? நாடி பித்த கபம். பேஷண்ட் ஹேட் மைல்டு வைரல் ஃபீவர். தெரியும் பித்தகப்ப நாடி தான் இன்று போய் நாளை சுரமிடும் நாடி பித்தகப்ப நாடி. ஸோ பித்தகப்ப நாடி இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இப்படி இருக்கிறது ஓகே. பட் 3 days கழிச்சு ஜுரம் போயிடுச்சு, எவ்ரிதிங் போயிடுச்சு. பேஷண்ட்டுக்கு லிம்போசைட்டோசிஸ் கிடையாது. பாருங்க, யூ சி தெர் இஸ் நோ லிம்போசைட்டோசிஸ், வெரி நார்மல் சிபிசி. பட் தெர் இஸ் நோ வைரல் பிக்சர். பிளட் பிக்சரில் வைரல் பிக்சரே கிடையாது, நாடி பித்தகப்பம் காட்டுது. ஓகே, ஸோ நான் எனக்கு பித்தகப்ப நாடி காட்டுது, பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீவர் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு பயந்து போயினா பித்தகப்ப நாடி அந்த இடமான சேத்துமத்தில் பித்த நாடி எழுந்தணியில் இடமான சேத்துமத்தில் பித்த நாடி பித்தகப்ப நாடி பாட்டை மாற்றி சொல்ல நினைக்கிறேன். பித்தகப்ப நாடியில் என்டையர் சாங்கும் இட்ஸ் அபவுட் ரெட்டிகுலோ என்டோத்தீலியல் சிஸ்டம். ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் அக்யூட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன், 2 தான் சொல்லுது, வேறு எதுவுமே கிடையாது. அந்த என்டையர் சாங் தான் சொல்லுது. ஸோ அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வைரல் பிக்சரே இல்லாமல் இருக்கும்போது சம்திங் வெரி பேட், சம் இது ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் டிசார்டர் இருக்குமோன்னு ஒரு டவுட் இருந்து 2016 பார்த்தோம், எவ்ரிதிங் நார்மல். தென் பாருங்க, ஐ வாஸ் பிட் paranoid and malignant enough to do one gene test. JAK2 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜீன் டெஸ்ட் இருக்கு, மியூட்டேஷன் டெஸ்ட். இது மியூட்டேஷன் இருந்தால் ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் டிசார்டர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு அதிகம். லக்கிலி இந்த என்டையர் கேஸ் விஷயம் உங்களுக்கு ஏதோ காட்ட முடியும்னா the relationship I have with the patient's family. ஒரு பெரிய செலவுல டெஸ்ட்டும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் சும்மா கை நீட்டின ஒத்துக்கா ஒரு 2000-3000 செலவு பண்ணுறதுக்கு அளவுக்கு என்னை நம்புற பேஷண்ட்ஸ் இருக்குதான் இங்கே எனக்கு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். தட் இஸ் நெகட்டிவ், தட் இஸ் நாட், தெர் இஸ் நோ ஆக்டிவிட்டி. அப்படி ஒரு ஜீன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஜீனோமிக் ஃபெயில்டு. பட் சி 2018 எவ்ரிதிங் நார்மல், 2019 எவ்ரிதிங் நார்மல். 2019 செப்டம்பர் 12 என்னோட பர்த்டே, வெரி பேட் டே. ஸோ நான் சொல்லுங்கள், நீங்கள் ஒரு டயக்னோசிஸ் பண்ணுறீங்க 2015 ஒரு பேஷண்ட்டை சேஸ் பண்ணிட்டு நாடி அப்நார்மலாக இருக்குன்னு 3-4 தடவை ஹெமட்டாலஜிஸ்ட் அனுப்புறீங்க, ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, யூ டிட் எவ்ரிதிங், LDH பார்க்குறீங்க, எல்லாம் பார்க்குறீங்க, எவ்ரிதிங் நார்மல். ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பேஷண்ட்டு அந்தால இன்னொரு சைக்கோ ஒர்க் போனா சும்மா டெஸ்ட் பண்ண சொல்கிறான்னு ஒரு கமெண்ட்டை சொல்ல, அப்படி ஒரு கமெண்ட்டை சொல்லி அந்த 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 வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எனக்கே அனுப்பிட்டார். அவர் பையனுக்கு அனுப்புறது பதிலாக அந்த பையன் அவன் ஃப்ரெண்டு ஒரு சைக்கோப்பா சும்மா டெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு அனுப்பிட்டார். ஸோ அப்படி சொன்ன ஒருத்தருக்கு வந்து ஐ டிட் டைரக்ட்லி வென்ட் ஃபார் பெட் ஸ்கேன். ரேடியாலஜிஸ்ட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. எஸ், நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களா சார்? எஸ், லெட் அஸ் கோ ஃபார் இட். வி வென்ட் ஃபார் அண்ட் வி ஃபவுண்ட் அவுட். சேம் டே டிட் பயாப்சி ஆல்சோ. பயாப்சி எடுத்து வி ஃபவுண்ட் அவுட். அல்டிமேட் இந்த ரிப்போர்ட் வேறு மாதிரி இருக்குது. அல்டிமேட் இட் வாஸ் mantle cell lymphoma. கரெக்டாக இதுக்கு அதே சேம் ஹெமட்டாலஜி பார்த்தனால ஏர்லியர் இன்டர்வென்ஷன் பேஷண்ட் பிகம் கம்ப்ளீட்லி ஏசிம்டமேட்டிக், பட் டோட்டல் ரிசல்யூஷன் இருந்தது. பாருங்க, சி எவ்ரிதிங் நார்மல். ஓவரால் PET CT suggestive of complete response. We attained 100% response of mantle cell lymphoma. ஐ ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் கீமோதெரப்பி ரெகுலர் எடுக்கிறதுக்கு. நம்ம கீமோதெரப்பி மாதிரி ஈக்குவலாக ட்ரக் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை இந்த காலத்தில். 2020க்கு பிறகு நீங்கள் ஒரு ட்ரக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தனியாக ஒரு நோயை போடணும் அவசியமே இல்லை. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் போதும். கீமோ கொடுக்கும்போது தாங்கவே மாட்டாங்க பேஷண்ட்டு. தே மே ஹாவ் சம் டெர்மினல் என்ன சொல்கிறது ரீனல் டிபுலர் ஆசிடோசிஸ், டெர்மினல் ரீனல் டிபுலர் ஆசிடோசிஸ் வரும். ஹைப்போகலிமியா போவாங்க, கை கால் நடக்க முடியாது, நிறுத்திடுவாங்க மருந்தை. திடீர்னு பயங்கரமாக சைட்டோ டாக்ஸிசிட்டி இருக்கும், நிறுத்திடுவாங்க மருந்தை. இஃப் வி சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க கண்டினியூ பண்ண முடியும். அவங்க எதுவுமே இல்லாமல் கண்டினியூ பண்ண முடிஞ்சாலே போதும், பேஷண்ட்டை காப்பாற்றிடலாம். அங்கே போயிட்டு எப்பயுமே நம்ம வண்டி ஓட்டுறதுக்கு டிரைவர் சீட்டில் தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. சம்டைம்ஸ் செகண்ட் ஃபீல்டுக்குள்ளே பண்ணலாம். ஸோ இந்த பேஷண்ட் அப்படி தான். பசங்கள்லாம் உங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் டைம் இஷ்யூவில் உங்களோட ஃப்யூச்சரை உங்கள்கிட்ட சொல்லும். ஐ எம் ஃப்ரம் ஃப்யூச்சர், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்டடிங். பசங்களா, டேய் நீங்கள் ஏன்னா அந்த ஏவோட ஃபியூச்சர் வந்து அங்கேருந்து சொல்லணும். டேய் படிச்சு சொல்லடா, நான் இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன்டா, அசிங்கப்படுறேன்னு சொல்லும். ஐ வார்ன் யூ, எனக்கு நடந்துச்சு, உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் இங்கே வந்து ரொம்ப நெருசாக பெருசாக சாதிச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறதுனால நீங்களாம் அப்படி நம்பிடாதீங்க. வாங்கின அடி கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது. சொல்லுவாங்களா வடிவேல் காமெடியில், இவன் ரொம்ப பேசுகிறேன், ரொம்ப அடி வாங்கியிருப்பான் போருக்குன்னு. அது மாதிரி எனக்கு நடந்து உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னா பேசிக்ஸ் நல்லா படிங்க. பேசிக்ஸ் நல்லா படித்தாலே பொய் சொல்கிறவனுங்க, சும்மா இருக்கவனுங்க, நான் மெடிக்கல் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க. ஸோ பேசிக்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருங்க.
Every accusation and criticism thrown at you is an information to interpret and not a conflict to fight with. இதுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். ஒரு பர்டிகுலர் பேஷண்ட்டுக்கு டயக்னோஸ் பண்ணோம், ஒரு பேஷர் சிண்ட்ரோம். அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஐ காட் இட். ஏன்னா அச்சரன் வந்தாங்க, ஐ காட் இட். ஆக்சுவலி B4 டெஸ்ட் பண்ணோம், பித்தக்க நாடி, தனிப்பித்த நாடி. கன்ஃபார்ம் த டயக்னோசிஸ், தே மிஸ் இட், காட் இட். அப்போ நேச்சுரலாகவே ஒரு ஈகோ இருக்கும் இல்லையா? அதில் அந்த நியூரோ ஃபிஷியன் என்ன பண்ணார், கொஞ்சம் நாள் ட்ரீட் பண்ண பிறகு எகெயின் நான் என்ன பண்ணேன், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட், நான் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ணலை, அவரை கன்ஃபியூஸ் பண்ணவே இல்லை, அவர்கிட்டே தான் திருப்பி அனுப்பினேன். ஆனால் அவருக்கு என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல, அவர் வந்து கொஞ்சம் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தார். என்னைக்காவது என்ன பேஷண்ட் போய் என்ன சார் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னதுனால அவருக்கு ஈகோ. அவர் என்ன பண்ணார், ஒரு பர்டிகுலர் டேக்கு பிறகு பேஷண்ட்டுக்கு வாயில் கருத்து இருந்திருக்கு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, தே டிட் மெட்டாலிக் டெஸ்ட் பண்ணி அதில் லெட் அதிகமாக இருக்குது. லெட் வந்து 5 மைக்ரோகிராம் நார்மல்னா அந்த பொண்ணுக்கு வந்து 6 இருக்குது. இந்த பொண்ணுக்கு பல்லாம் கருத்து இருக்குது. உங்கள் சித்தா டாக்டர் நிறைய சித்தா மருந்து கொடுத்தனால இருக்கலாம். மோஸ்ட்லி நீங்கள் கேஸ் போடுறத கூட அவர் மேலே போடுங்க, அது ரொம்ப பெரிய இஷ்யூ இதுன்னு சொல்லி திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டாரு. பேஷண்ட் வந்தார். பட் த ரேப்போ ஐ ஹேவ் வித் மை பேஷண்ட்ஸ், பெயின் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குமா? ஆமாம் சார். என்ஜாய் இட்னா, சரி சார் ஐம் என்ஜாயிங் த பெயின் அப்படின்னு சொல்கிற பேஷண்ட்ஸ் எனக்கு. அதனால் நேராக வந்து சிரிச்சிட்டு இப்படி சொல்லியிருக்காரு சார். உடனே தென் that is an accusation or a criticism thrown at me, but I took it as an information. ஏன் அடுத்த சந்தேகம், என்ன இப்படி இவர் ஒரு சொல்லலாம்லாம் கிடையாது. ஏன் லெட் அதிகமாக இருக்குன்னு தான். ஏன் அதிகமாக இருக்குது? தென் ஐ டிட் த சேம் டெஸ்ட் டு த என்டையர் ஃபேமிலி. இந்த பொண்ணுக்கு தான் 0.5 நார்மல்னா 6, அவங்க அப்பாவுக்கு 9, அவங்க அம்மாவுக்கு 12, அவங்க இன்னொரு தம்பிக்கு 19 இருக்குது. ஸோ இமீடியட்டாக நேச்சுரலாக என்ன அர்த்தம் அதுக்கு, அந்த ஃபேமிலிக்கு வர பைப்லைன் இஸ் ராங், பிளம்பிசம்னு அர்த்தம். ஸோ பப்ளிக் ஹெல்த் இஷ்யூ, தங்கள் நான் மாரி ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் பர்சனல்கிட்ட சொல்லி அந்த ஏரியாவில் இருக்க சொல்லி அவங்களுக்கு அந்த கார்பரேஷனில் சொல்லி அந்த ஏரியாவில் பைப்லைனே மாற்றினாங்க. Then accusation or criticism is an information for me. It is not a subject to fight with. இப்போ சண்டை போடுற ஏரியா கிடையாதுங்கிறது நீங்கள் முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்றா போய் ஃபேஸ்புக்கில் எங்கேயே போய் சித்த மருத்துவமன்றால் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா அடிச்சுட்டு சண்டை போடுறீங்களா, செய்யாதீங்க. குறை சொன்னால் கூட அதில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள். இன்றைக்கி வரைக்கும் மாடர்ன் மெடிசன் ஃபீல்டில் எத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, எனக்கு 1% நெகட்டிவிட்டி வந்தது கிடையாது. எனக்கு அப்படி ஒரு சப்போர்ட் இதுவரை எங்கேயுமே கிடைச்சது கிடையாது, சித்தா ஃபீல்டில் கூட கிடைச்சது கிடையாது. நீங்கள் வந்து ரொம்ப உங்களுடைய அடிப்படை அறிவு நன்றாக இருந்ததுன்னா உலகம் உங்களை தூக்கி கொண்டாடத்தான் செய்யும். அடிப்படை அறிவு நன்றாக இருந்தால் உலகம் தூக்கி கொண்டாடத்தான் செய்யும். வெறும் நம்பிக்கையிலேருந்து பொய் இறக்கையை வச்சுட்டு நீங்கள் பறந்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூஷன் வெளில போனோம்னா இறக்க காணாம போயிடும், குப்பரை தான் வரணும். இட்ஸ் அ வார்னிங் ஆர் அட்வைஸ் ஆர் வாட் எவர் இட் மே பி. படிங்க, ஒரே அட்வைஸை தான். ஸோ இட்ஸ் இந்த லாஸ்ட்டாக நான் சொன்னது இட்ஸ் அபவுட் ஃபேமிலி மெடிசன். பட் ஃபேமிலி மெடிசன் நான் பேசினா பார்த்தாது. ஓவர் டு யூஜின். முடிஞ்சு போச்சுப்பா. தேங்க்யூ ஆல். Thank you, sir, for your awesome lecture. I welcome Dr. Neelavati ma'am to say few words. Well done, Dr. V. Balamurugan. அதாவது நான் 15 இயர்ஸாக கிளினிஷியனாக மட்டும் இருந்தேன். ஆரணியில் இருக்கிற வரைக்கும் நான் ஒரு பெரிய எம்பிபிஎஸ் எம்எஸ் அவங்களுக்கு சேலஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கிளினிஷியனாக இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு இன்கம் டேக்ஸ்லேருந்து ரெய்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு என்ன தேடியாக வந்தீங்க, நீங்கள் வேறு யாரையோ தேடி போக வேண்டியது, நீங்கள் என்ன தேடி வந்துட்டீங்களே, சரி என்னுடைய சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் அவங்கள்ட்ட ஷோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சொன்னேன், இல்லை மேடம் உங்கள் நேமில் தான் எனக்கு வந்திருக்குது, உங்களுக்கு நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கீங்கன்னு. இல்லைப்பா நான் சேலரி வைஸ் நான் டேக்ஸ் கட்டிகிட்ருக்கேன். இது நடந்தது 87ல். 87ல் எந்த சித்தா டாக்டரும் இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருக்க வாய்ப்பில்லை. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்லோவாக தான் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த எனக்கு இவர் கிளினிக்கல் இதை சொல்லும் பொழுது அவருடைய ப்ராக்டிஸு அந்த ஊரையே நம்ம அடிமைப்படுத்த முடியும். அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நேம் இருந்துச்சு. குமார் டாக்டர் நீலாவதினா ஆரணியில் ரொம்ப ஓஹோன்னு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். 98க்கு அப்புறம் தான் பாளையங்கோட்டைக்கு பிஜி படிக்க போனேன். இவர் சொல்ல சொல்ல ஒவ்வொரு கேஸும் அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் டாக்குமெண்டேஷன் அவ்வளவா இல்லை. அந்த
காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு டிசீஸும் சேலஞ்சபிளாக தான் இருக்கும். ஆனாலும் நம்ம வந்து ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக, இவர் சொன்ன கருத்து வந்து பேசிக்கு, நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பேசிக்கு 1 to ஃபைனல் இயர் வரைக்கும் நம்ம எல்லா சப்ஜெக்டையும் தரவாக படிச்சிருந்தா எல்லா கேசஸையும் நம்மளால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் 100%. அது வந்து நான் கண்டது. இன்றைக்கும் ஒரு 25 இயர்ஸ் ஆகுது, 26 இயர்ஸ் ஆகுது. இன்றைக்கி நான் ஆரணியில் போனால் என்னை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, மேடம் நீங்கள் தானே அப்படின்னு சொல்லி. நான் ஜிஹெச்சில் ஒரு 9 இயர்ஸ் இருந்தேன். பக்கத்தில் ஒரு களம்பூர்னு ஒரு ஊரில் பிஹெச்சியில் 3 இயர்ஸ் இருந்தேன். அப்போ வந்து நான் அந்த ஊரில் உள்ள எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பேன் ஃபேமிலி வைஸு. ஒரு பேஷண்ட் வருவாங்க, ஃபேமிலியோடு வந்துடுவாங்க. அப்படி தான் அந்த ஊர் வந்து எனக்கு அடிமையாக ஆச்சு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இவர் சொல்லும்போது. அதாவது ஒரு கிளினிஷியனாக 20 வருஷம் இருந்திருந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த ஊர் மக்கள் வந்து அவங்கள ரொம்ப கொண்டாடுவாங்க. அதனால் எல்லாருமே சித்த மருத்துவத்தை முழுமையாக நன்றாக படித்து, நான் எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லுவேன், படிமா, படித்தாதாம்மா உனக்கு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுதான் இந்த அளவு என்னை உயர்த்தினது. அதோட ஒழுக்கம், ஹைஜீனை பற்றி சொன்னார். நம்ம வாழ்வோடு இணைந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நம்மளுடைய நோய் அணுகா விதி. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து வடபழனியில் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கிறார். அவர் வந்து நம்ம திணை வகைகளாக வச்சு தோசை, அடை எல்லாம் செஞ்சு ரொம்ப ஓஹோன்னு பேர் வாங்கிட்டு இருக்கிறாரு. அவர் எக்ஸாம் எழுத வந்தார் 3rd இயரில். நான் வந்து எக்ஸாம் சூப்பரண்ட்டாக இருக்கிறேன். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் கழித்து சப்ஜெக்ட் எழுத வந்தார். நான் அவரை வந்து ரொம்ப கண்ணுங்கருத்துமாக பார்த்து அவரை காப்பி அடிக்க விடலை. அதனால் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு போகும்போது சொன்னார், மேடம் எவ்வளவு ஈஸியாக இருக்குது இந்த நோய் அணுகா விதி, அதை போய் நான் படிக்காமல் வந்துட்டேனே அப்படின்னு சொன்னார். ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமானது. நோய் அணுகா விதி, ஹைஜீன், அது வந்து நம்ம வாழ்வோடு இயந்தது. அந்த ஒழுக்க நெறிகளையும் நம்ம கையாண்டு உணவு முறைகளையும், அவர் அந்த உணவையும் பற்றி நிறைய சொன்னாங்க. நம் பழக்க வழக்கத்தில் உள்ள உணவையே உட்கொண்டு அளவுக்கு அதிகம் இல்லாமல் சாப்பிட்டு நோய் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். டாக்டருக்கும் ரொம்ப நன்றி, வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. That was a wonderful presentation, sir. நாடியிலிருந்து pituitary apoplexy, Sheehan syndrome is really commendable. உங்களோட in-depth knowledge, insight, I mean the clarity and confidence with which the case is presented will definitely help the scholars and the medical practitioners when they treat these diseases. And thanks for understanding the suggested clinical correlation part of the radiology reports. It was a very informative and interesting session, sir. Thank you. I welcome our Professor Dr. N.J. Muthukumar sir, Director General CCRS, to honor our guest speaker. Good evening everyone. On behalf of Central Council for Research in Siddha, we wish and congratulate and thank Dr. Bala Venkatachalam. He is a well-known, eminent Siddha practitioner and is a well-known teacher also. So, our busy clinical schedule and is not accepting, but he is a very busy scheduler. பட் இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவருக்கு மிகப்பெரிய ஃபாண்டு. ஈவன் தோ இஸ் நாட் எ ஃபார்மல் டீச்சர், பட் இஸ் எ டீச்சர். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த அளவிலாவது ஏதாவது வி ஹவ் டு டீச் சம்திங் அப்படிங்கிறது அவருடைய என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஃபெல்ட்டு. ஸோ அவருடைய இந்த கடுமையான பணிச்சுமை சூழல்கள் எல்லாத்தையும் தாண்டி மாணவர்களுக்காக எங்களுடைய அழைப்பையும் ஏற்று இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகின்றமைக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்லி அவருக்கு மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ.
We request our DG sir to honor Dr. Neelavati ma'am. Honoring Swarnavalli ma'am. I request our DG sir to honor Dr. Mahalakshmi ma'am, Department of Sirappu Marthuvam, National Institute of Siddha. Dr. Mahadevan, Department of Sirappu Marthuvam, National Institute of Siddha, to receive the honor. I request Dr. Kannan sir to honor Dr. Mahadevan sir. Request Dr. Sam Raj to honor Dr. Periyasamy sir, Department of Sirappu Marthuvam, National Institute of Siddha, Chennai. Rajendra Kumar sir, Research Officer Siddha, Scientist 3, Central Council for Research in Siddha, to honor Dr. Mahalakshmi ma'am. Forward, valedictory is going to start, so please all come forward and ask your friends who are standing outside to come into the auditorium, please. I welcome Dr. Eugene Wilson, Research Officer Siddha, Central Council for Research in Siddha, to deliver his plenary lecture. I request Dr. Mani Megalai Madam, Head of the Department of Noyinadal, GSMC Chennai, to chair the session. I request Dr. Indra, Hospital Superintendent, Ayush Hospital, Government of Puducherry, to chair the session. The students are requested to maintain strict discipline. We will be commencing the valedictory ceremony after this plenary lecture. Our minister is ready
from his office. He may arrive at any time, so please maintain strict discipline in the auditorium. You are requested to occupy the front seats. I now request Dr. R. Praveena, Medical Consultant, Siddha Central Research Institute, to introduce the plenary speaker, Dr. Eugene Wilson. Good afternoon, everyone. I'm glad to invite our next dignitary, Dr. Eugene Wilson, sir, for giving his speech on research perspective to take forward preventive and promotive healthcare through CCRS and SSM. Before that, I would like to give you a short brief about Dr. Wilson, sir, and his work in Siddha. With over 22 plus years of experience, Dr. Wilson, sir, has worked at various roles and at various institutes, which includes Shastra University, Tanjavur, University of Duisburg-Essen, Germany, National Institute of Indian Medical Heritage, Hyderabad, Traditional Digital Knowledge Library, Ghaziabad, and currently he is working as a research officer in CCRS for past 7 years. He has so far published nearly 16 research articles in reputed journals and has authorized a book named Reflection of Siddha Traditional System of Medicine in the Emerging Field of Geology. He has participated in various seminars and workshops at both international level and national level. He has delivered a guest lecture on the topic entitled Siddha Concept, Herbal and Varmam Therapy in the 11th International Ayurveda Symposium, Bristol, during 2009, organized by European Academy of Ayurveda, Germany. He has conducted various research projects at CCRS and Shastra University over the years. Dr. Wilson is an expert in preparing project proposals to various fund agencies such as Ayush, DST, DRDO, ICMR, DBT, etc. In addition to that, he also did comparative study on the educational programs of traditional Indian medicine with traditional Chinese medicine and European medicine. Dr. Wilson, with his profound knowledge and vast experience, has won many accolades over the years, which includes recipient of the 7th European Union Research Framework Program on Preventive Medicine and Age in Traditional Indian Medicine at the Department of Complementary and Integrative Medicine, University of Duisburg, Germany, for 12 months. He is a life member of Indian Association of Biomedical Scientists, Chennai, life member of Indian Geological Congress, Roorkee. With a small introduction, I welcome Dr. Eugene, sir, to take over the stage. Thank you, Dr. Praveena, for this nice introduction. At the outset, I would like to thank our Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, for giving me this stage, and also thank the organizing committee members for giving me this opportunity. Please bear with me for my bad throat, so I kindly request to bear with me. So I would like to present the challenges and the way forward for the preventive and promotive healthcare. So at the outset, I would be covering with a small introduction and the emphasis given for preventive and promotive health in the National Health Policy 2017, as well as the role of Siddha system of medicine and especially the role of each Siddha physician, and as well as the way forward. So this quote is just not taken from any ordinary book. It's given by the technology think tank of the Ministry of Science and Technology, Government of India. In 2000 BC, they said, eat this root. And in 1000 AD, they said that root is heathen, that it's an uncivilized practice. Say this prayer. And in 1865 AD, they said that that prayer is superstition. Drink this potion. Potion is nothing but decoction. And in 1935 AD, they said that potion is bad. Swallow this pill. And in 1975 AD, they said that that pill is ineffective. Take this antibiotic. And now, in 2000 AD, they are now saying that the antibiotic is poison. We are back to square one. Eat this root. This is our ancient wisdom
that we can boast of, and our rich traditional knowledge that is handy to tackle any given health condition. So I would like to here highlight that on day one, Dr. Sivaran sir pointed out of the Ther and Kudineer. So many valuable herbal decoctions we have to tackle various health issues. But there are special decoctions for Vari Kudineer, Vadasura Kudineer, Pittasura Kudineer, Ayyasura Kudineer, or Twandasura Kudineer. Actually, we have many more decoctions. We can take this as a valuable piece of information, and we can give this as a first-hand treatment based on the classification of the patients that we do by our Udaliyal assessment or by Yaka Ilakanam assessment. So this basic work we have failed to do. The Siddhas have categorized easily the group of patients or the personalized tailor-made medicines that we have enough, and we can easily tackle the disease by utilizing these decoctions. So our decoctions are still effective, and the earlier speaker, what you heard from Dr. Balamurugan, he has nothing more than a variety of decoctions in his clinic. There are no heavy metal preparations such like that in his clinic, but what he prescribes is most of the decoctions from this Ther and Kudineer only. And now the era of which we are is the era of antimicrobial resistance. Such is the volume of antibiotics we come across in the private practice by the allopathic physicians, and now there's a whole lot we have to treat. This is antimicrobial resistance. So for this we have handy remedies. So veru paadu thalai paru mijjina kaal mella mella parpam chenduram pare. So even if you take a route for research, beware of its availability. So our research should be sustainable. If you take a root bark for research, it won't be sustainable. If it is a rare or endangered species, better not to take it for research. So these are the few things you have to keep in mind before going for research. So we are not the only country which we are proud of. There are 170 member states or countries that are using traditional remedies. So the WHO has already given guiding principles for health promotion. So I am in a position to consolidate all the previous speakers' points. So first is the empowering the communities to overpower the personal and socio-economic environmental factors, right from Dr. Sivaraman to Dr. Tangavel, who has been stressing about the socio-economic factors. In India, we are going worse. We are going worse in the hunger index. We have to overcome this. So if you want to do it, if you have to provide good food, I've gone to many rural health camps in northern India where people even don't have a one-time proper meal. So that is the actual picture of India, where the socio-economic status is very poor. And the hunger index, we are going from worse to worse. So these are all the things we have to keep in mind and empower for health promotion. And we have to involve the family and
even Dr. Syed Isar and Dr. Balamurugan stressed the importance of family-centered medicine. And our Saint Tirumular, Siddha Tirumular, have propounded the perfect example for holistic help in his poem Marupadu Udal Noi Marudana Lagum. So we all know this, but we are not implementing this. So we have everything with us, but we are failing in our implementation part. And again, Dr. Tangavel sir stressed about this equity and social justice, and whatever we do, it should be sustainable. And this is one document which we can boast upon, that we have a Siddha document published by the WHO. The WHO International Standard Terminologies on Siddha has already been published, and it is available in the website. So you can go to this link, or you can Google it and get it. And it is for the time-tested healthcare practices. So we have time-tested healthcare practices. For example, if you take any uterine tonic that is available in the market, or any liver tonic, or any tonic for kidney renal stones, you have our drugs inbuilt in that. You have many drugs which are being across by the allopathic physicians across. We have time-tested remedies. And we have to effectively communicate. That was the point stressed out by Dr. Balamurugan also. So for this communication to happen, these documents have been published. And another one document, this International Classification of Diseases, Traditional Medicine Module 2, this also has been published by the WHO, where the Traditional Medicine Module 1 comprises of traditional Chinese medicine, the Korean and Japanese medicine, whereas the Traditional Medicine Chapter 2, it comprises of our Ayurveda, Siddha and Unani systems of medicine. And we are also in the pipeline for developing this WHO benchmark documents. The title of this conference is very well said in the National Health Policy of the Government of India, which was introduced in the year 2017. So the aim of the National Health Policy itself states the prevention of disease and promotion of good health. So the key policy principles include patient-centered and quality of care. Whenever we move to patient-centered approach, we succeed. So always have this in mind, to be patient-centric and improve the quality of care we give. All these points I have taken from the National Health Policy. It's not my own points. So the National Health Policy, the sub-themes of this conference, everything are already mentioned in our Siddha system. For example, the second point, balance healthy diet and regular exercises, which we don't advise to our patients. For example, whenever a diabetic patient walks into our clinic, first we have to advise the diet the patient that he has to, or she has to take. So the first most point we have to stress upon is the diet, that patient has to be prescribed, or how best we can help him to take a better diet, and the regular exercise. The third only comes about any drug. For a given diabetic patient, these first things, if you teach the patient about the diet and exercise, automatically his glycemic control will be achieved at a very sustainable level. And the another one thing we often fail to address is addressing tobacco, alcohol and substance abuse.
So we have a very responsible role to play as a family physician. If they just say, I'm a smoker or I'm an alcoholic, we just ignore and prescribe medicine. No. We have to counsel them, and we have to teach them the ill effects or how it can impact their life or quality of life. So we have to address this. And these are also the programs which are mentioned in the National Health Policy, where we have a lot of role to play, especially in the vector-borne disease control for chikungunya, dengue epidemics, and we have a lot of role to play, especially in the multi-drug resistant tuberculosis, which plays a major role. And we also have played a major role during the 2000 pandemic of HIV AIDS, and also we have a lot of role to play in non-communicable diseases as well as in mental health. The mental health problem, it doesn't only affect the patients. The entire family is affected. If a patient is affected or his mental health is affected, the entire family is affected. So we have to give importance for their family. And already I've stressed upon this point. So we have to develop a protocol for mainstreaming Ayush as an integrated medical care. We cannot go alone as a medicine. We have to integrate. So we have a huge potential for effective prevention and therapy that is safe and cost effective. So Dr. Thangavel in the morning, he mentioned about the redistricting approach of the biomedicine, and this was acknowledged by Dr. B.M. Hegde, a renowned cardiologist. So he says that the flaw of today's approach to treatment is that the human body is seen as a car machine which can be repaired part by part, whereas the human body is a whole entity and should be treated in entirety. How else can one explain the side effect of drugs used to treat one organ affecting the other organs? I'm not undermining the potential of allopathic medicine or biomedicine, but I'm just inferring his views. And again he continues to say that the pharmaceutical industry does not create cures, it creates customers. So that was also Dr. Balamurugan's point with respect to organic foods. It creates customers. So as you all know, Siddha is a comprehensive treatment. So we cannot separate anything from here. Lifestyle advice plays a valuable role as well as the diagnosis. So his point is, if you properly diagnose, 90% of the work is done. So diagnosis plays a very major role, and in that you can play a very major part. Apart from the diet regimen, the internal therapies and the external added therapies for wellness, etc. So I appeal to each one of you to be a Siddha family physician. You have many roles to play, and each one of you can be a family Siddha physician. So you need to give time. You need time for his dietary habits, lifestyle advice, and sleep pattern also we have to advise. For example, interleukin-2 is released when there's a proper sleep, and it has anti-cancer activity. We have to advise pertaining to seasonal regimen, in which season the patient gets sick, and what diet he has to take, or what lifestyle alternatives he can make. And nowadays you get patients with a lot of phobias. Every
test or the every imaging diagnosis what he gets is normal. But sir, I have a fear about this. I have a fear about this. You get many patients nowadays just because of fear or anxiety. There's nothing, there will be nothing apparently clinical. But you have to take time. We cannot brush aside that patient. You take time to counsel that patient and you can succeed. So this is the very good black box randomized control trial model. So Dr. Syed Disar yesterday, he is also one of the authors published in the year 2013. So this protocol was given the excellence in integrative medicine by the European Society of Integrative Medicine and recommended as a blueprint for future clinical studies. So that's what I'm trying to say, that whether it be your practice or your research, we have to be accommodative in including the comprehensive treatment protocol of our Siddha system of medicine. We cannot go alone. We have to include our Siddha as a comprehensive treatment protocol. So this was the treatment protocol which they had for this study. So they included all of these treatments, 15 appointments based only on Ayurvedic diagnosis, tailored from the following treatment modules. See how we can tailor-made treatments. And they had a comparator group which had the conventional treatment. So again 15 appointments based on the conventional diagnosis composed of the following treatment modules. So likewise, we have to plan our research and also the methodology depends upon our research question. So our research question, what is the patient's experience of taking Ayush? We can do it with a qualitative research. Are there any side effects from Ayush? We can do an observational study, a longitudinal study, or a case control study. And which conditions seem to respond well to Ayush? We can get it done by using patient registries, observational study, or a cross-sectional survey of practitioners. What is the efficacy of a Ayush for a specific disease or condition? We can do a placebo-controlled trial or a double-blind controlled trial or a randomized controlled trial. And what is the effectiveness of Ayush in real practice? We can do a pragmatic or a practical randomized trials with parameters for effectiveness. And what is the economic cost of Ayush for treating a disease? And we can go with health economic evaluation. So this protocol we can implement. So we can have the conventional inclusion and exclusion criteria. For example, have planned the study for osteoarthritis of knee joint. After we include this patient, then we can further randomize two groups based on our Siddha constitution diagnosis. We can group it using a Vali Prakriti or a Valal Adal Prakriti, and we can subject them to two groups where we can give a drug and we can give a placebo or a standard control group, or we can, based on our Siddha constitution diagnosis, we can group them as Ayya Prakriti and Ayya Adal Prakriti, and we can do a study with another drug, a comparator drug, and we can give another placebo or a standard control trial. So another model also we can do it. We can have an inclusion and exclusion criteria using the conventional model, osteoarthritis of knee joint. Then we randomize the patients based on Ayush diagnosis and a standard control. And further, we can subgroup the Ayush group into two groups as Vali Prakriti group
and higher Prakriti group. So we can customize, incorporating our Siddha constitution analysis. So coming to the scope of traditional medicine, India is the largest populated country, and combined together of 6 countries, our population is growing, and we are the leading in the population. At the same time, India is bearing the dual burden of diseases, where one end, on the lower end, we have the malnutrition, hygiene, immunization, sanitation, and infectious diseases are the major concerns. On the higher end, we have environmental health and lifestyle diseases. So India is facing the triple burden of diseases. In other words, we can say that, where we have the unfinished agenda of communicable diseases, and we have the non-communicable diseases, namely the 4 diseases, that is heart disease, cancer, diabetes, and chronic pulmonary disease. These risk factors. So the take-home message is, your devotion and care can bring healing, comfort, and hope to the patients. So if you are a family or physician, you can give that care what is needed to the patients. Coming to the role of Siddha physicians, we have a 5-fold role to play. So Dr. Balamurugan dealt with a proactive role, how we can prevent illness, and we are hearing about the
promotive health promotion for the last 2 days. We know about the curative, and we have also a role to play as a palliative health care, which improves the quality of life of patients, as well as we can improve, we can have a part to play in the rehabilitative services. So just not the 5 disabilities, there are a list of disabilities where Siddha can play a part. So as you all know, our first point is the prime importance is to treat the underlying cause, which is subtle. So as many imaging techniques or many markers are on the rise, but the diagnosis is very elusive to the doctor as well as to the patients. That kind of category of patients we often come to our clinic or our OPDs. So we, based on our theory, Vadiyadal IM, we can easily diagnose the patient and we can effectively treat them. So this is the ICD-11 category, where there's a list of conditions where it is, but we have our penism is grouped into 9 and we can effectively handle. So that's why I'm saying that the cause is not known, but based on our Siddha diagnosis, we can root cause and we can deal the disease effectively. So Nadi plays a vital role, and I urge all of the students to learn this technique. So it may be elusive at the initial stage of practice, but as you go, your picture, your understanding of Nadi improves daily on a daily basis. So again, our Neikuri, we often fail to document. So we all know, we all talk about artificial intelligence and machine learning, but how far we have documented in our regular OPDs at the institution levels or in our private practice. So do we have a regular backup of data of our Nadi or Neikuri for our patients? So Neikuri, it's not only used, Nadi is not only used for diagnosis, it is used for prognosis of the patients. So in our text, you would have heard of Erimandu. There would be just one indication, Iduppu Vali Theorem. So here is a study which was done by Ramp et al. In the year 2009. So in the blister group, they applied this cantharidin blister. The pain score continuously improved from 7.2 at baseline to 2.9 at day 7, where the score remained unchanged in control patients, that is waiting list control patients. So the use of analgesics was slightly higher in the control groups, and no serious adverse effects was observed. So just a small piece of information in our text, which has been practiced in the Western traditional medicine. And with the cantharidin blister, they also treated a case of pleuropneumonia and thoracic pain syndrome. The earlier speakers also, they talked about these P4 medicines, and nowadays we are in the age of P5 medicines, where precision medicine is an evolving field, trying to provide a categorization of diseases into subgroups based on genomic information. So this is the team work from CCRS developed by Dr. Kannan and his team. So Yakai Yelagnam assessment of body constitution. And coming to integrative medicine, so Rizorin is in a fixed dose combination of rifampicin, isoniazid and piperine, resulting in a decrease of rifampicin dose from 450 milligram to 200 milligram. So you see the reduction in dose that 10 milligram of piperine can make, and also that
60% improvement in its bioavailability. That's the role of integrative medicine. So nowadays we ask the patients to of mindful eating and to use the 5 senses, and the sight, smell and touch induces cephalic phase of insulin, and they reduce the postprandial sugar level. In some cases, you would have noticed that the postprandial sugar does not come to normal. But when we advise the patient to use their hands to eat, it helps in reduction of postprandial sugar levels. We all know this formula, and we also know that whenever we give sweet taste, our IM humor increases. See, here was a study that sweet receptor is activated by amino acids secreted by specific bacteria. It blocks the release of antimicrobial proteins. See how our unique ancient wisdom still stands true, whereas bitter receptor releases the antimicrobial proteins. See, our ancient wisdom still stands tall. And everybody knows about this gut-lung axis, which played a major role during COVID-19. And our Siddhas have stressed beyond doubt about the gut health or gut dysbiosis for healthy well-being. So, and coming to mind-body medicine, the dynamic centers which function as nerve plexus, we would have studied this in the first year, Thotrakaram Arachi, and forgotten. But the Western world celebrates this as mind-body medicine. And this is a very good tool, and all the wellness centers across the world use these techniques and to treat the psychosomatic diseases. So right living begins with right thinking. This is the routine line of treatment which we know, and the special therapies. So the chapter you are learning today is going to save one's life tomorrow. So dear students, kindly pay attention. The way forward. So before going to the way forward, I just want to highlight the differences between the research phases in drug trials and Ayush, where we start from screening of chemical substances, go to the biological mechanisms, and we come from phase 1 trials, phase 2 trials, and then clinical practice. Whereas on the right side, we start from clinical practice, and Dr. Sivaram sir also spoke about the reverse pharmacology approach. So basically, there are few differences in conventional medicine and Ayush, where evaluation occurs before wide availability, and whereas in Siddha, evaluation is available only if frequently used. Standards are often available in the conventional medicine, but it is individualized or personalized or tailor-made in our Siddha system of medicine. In conventional medicine, there's a good academic research structure, but compared to the previous era, now we have developing the academic research structure. And there is a huge and enormous funding in conventional medicine, whereas we have a limited funding in Ayush. But yesterday, I was glad to note from Professor Dr. Jagannathan about the funding opportunities available through NCISM. And as in conventional medicine, research motivation is improvement, whereas research motivation is justification. So when in research, we have to know about type 1 errors and type 2 errors. So type 1 error is false positive,
and type 2 error is false negative. This may look funny, but we have to be cautious in doing research. So, for example, if you diagnose a false positive for a COVID patient, that can erroneously label a person infected, which consequences including unnecessary quarantine and contact tracing, which is better or which is minimally better than a false negative results, which are more consequential because infected patients who might be asymptomatic and may not be isolated and can infect others. So this again goes to sensitivity and specificity when we evaluate drug diagnostic test, and sensitivity refers to test ability to designate an individual with the disease as positive. So a highly sensitive test means that there are few false negative results and thus fewer cases of disease are missed. So specificity of the test is its ability to designate an individual who does not have a disease as negative. So a highly specific test means that there are few false positive results. So whenever we use NADI as well as other tests, we have to be certainly sure. So this evidence-based medicine was also pointed out by Dr. Sidha, and where we have on the top the clinical practice guidelines followed by the meta-analysis and systemic reviews starting from the animal and laboratory studies. We have now the good clinical practice guidelines in the year 2013, where we have good clinical practice guidelines for Ayurveda, Siddha and Unani system of medicine, which is mandatory for us to follow. So the way forward is already stressed by all the previous speakers to convert the experience-based medicine to evidence-based medicine. And not that, we have to publish the same in peer-reviewed international journals. It might be a painstaking effort. If you publish a literature review, that would be, say for example, I had a review from Journal of Ethnopharmacology. The review contained the reviewers from 3 reviewers running to 3 pages. And it took me months to correct that review, and it got published in the Journal of Ethnopharmacology. So it may take time to just publish a review paper alone, but don't stop and be positive, and you have to have a perseverance to publish that. And Ayush teams to be geared to tackle primary health care needs of acute conditions of the populations. Gone are the days that we treat just only chronic diseases. We should be a family physician available for the patients to advise them from simple maladies such as fever, cold, flu, headache, diarrhea, pain syndromes. So we should be geared up to treat the primary health care needs of the patient. So again, I stress that integrative medicine is the need of the hour, and this was a topic of Dr. G. Sivaraman. So the paradigm shift is needed to realize the potential of Ayush streams, especially our Siddha medicine. So we have to translate our research outcomes from bench to bedside for the benefit of public. So we have to start early. So if diagnosis of disease are achieved at a very early stage, it will be vital to achieve fruitful therapeutic outcomes. So we have to accumulate data. Let us determine to collect Udaliyal information to all our patients, either it be our clinic, Dega Ilakkanam. Let us start collecting Dega Ilakkanam to all our patients visiting our OPD or our peripheral institutes or any institute. So let us start collecting data which will be available for future research or this machine learning or artificial intelligence. We are speaking this for a very long time, but we are yet to start collecting data. So preclinical studies
to study the mechanism of action is also needed, and we also need to have the quality of raw material and to follow the good agricultural and cultivation practices. And one point is we have to identify substitute for unavailable ingredients or endangered species. So educational modules, so the NCSM is taking proactive steps which gives hands-on training to the budding doctors. So personalized medicine, again gene sequencing we can do through next generation sequencing, and we need specialists from the biochemistry domain, and thanks to Dr. Gayatri Gunalan, so they should be taking the lead from here, and also the pharmacoinformatics, the docking studies which we can do at our desktops, and Siddha Genomics is there for precision medicine. So this is not my domain, but it's a technology for determining the sequence of DNA or RNA to study genetic variation associated with diseases or other biological phenomena. So it enables the integration of hundreds to thousands of genes at one time in multiple samples, as well as discovery and analysis of different types of genomic features in a single sequencing run. So it can help in cancer research, hemato-oncology research, and reproductive health research. So our Siddha genomics, our body constitution, and our lifestyle regime, it's being stressed upon again and again for personalized medicine. So the Ayurveda flight has already taken off. Our Joint Secretary, Madam, has already pointed out, and we have to at least follow them in suit to do this project, that is Siddha Genomics project. So another one very broad area of research, nutri-epigenetics, the study of food nutrients and their effects on human health through epigenetic modifications. So this focuses on the process by which nutrition regulates how one specific gene is turned on or off. So we have Siddha principles that food is medicine and medicine is food. And we have specific foods, very pacifying foods or adult pacifying foods and IF pacifying foods, which we have to advise patients on a daily basis on a clinical practice. So again, the role of pharmacoinformatics and the absorption, distribution, metabolism, and excretion predictions also we can make in our desktops. And the way forward is whole is greater than sum of its parts, and different strokes for different folks. So we have to target, personalize, and tailor-made inventions for individuals and communities, and we can provide seamless integration of wide range of physical and digital platforms, health anywhere, anytime. So coming to the concluding slide, diagnosis is the key, and one-size-fits approach should be used with caution, as in the case of COVID. And Siddha medicine is a unique blend of holistic care, offering advice for a more natural, healthy lifestyle. So I appeal to the students to equip you and treat the patients with empathy as you treat one of your family members, and be a successful and effective practitioner. Before concluding, I would like to narrate one story. So there was an ancient Siddha or a Jnani, and whatever question you ask him, he would answer. And one young lad, he wanted to upset that the Jnani or the senior person. So he devised a plan, and what he planned was, I will take a small sparrow in my hand. I will ask that Jnani whether this sparrow is alive. If the Jnani says that the sparrow is alive,
he thought of, I will squeeze the bird in my hand and show that it's dead. And the young lad planned, if he said it is alive, if it is dead, we can let the bird fly. And he went to the Jnani and asked and posed the same question. And the Jnani replied that the sparrow being alive and being dead is in your hands. That's the take-home message I want to give. So the future of Siddha medicine is in your hands, young generation. Gear up. Thank you one and all. Thank you, dear Dr. Eugene Wilson. Amidst your health issues, you have done a marvelous job by steadily occupying the podium as well as the audience. Thank you. So it would be our privilege to honor you with our Director General Dr. N.J. Muthukumar sir's hands. We kindly request Professor Dr. N.J. Muthukumar to honor our last plenary lecture by Dr. Eugene Wilson. Please, sir. Before that, we would like to invite Dr. Manimelai Madam and Dr. Indra to comment on Dr. Eugene Wilson's lecture with a few words, please. Very nice presentation and eagle view of Siddha medicine, Eugene. Actually, man is a social animal, Western science said. In Tirumalar words, Ullam Perungoyil, Unudam Balayam. So don't put any waste into the physical and mind. It's good for individual and the community health. The preventive and promotional health is a very unique and very iconic area of our system. So follow our traditional way of life. For example, Uranguvathu Ravuliye Pakularakam Seyyum. Tirumalar Thereyar Noyinugavidi. What is the link in between Thukam, Urakam and the health for the individual? மருத்துவாக நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். What is the link in between? What is the role of dopamines, serotonins and melatonins, endorphins and the link in between the good health and in between the link between health, sleep and the happy hormones. இந்த லைன் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், இந்த வே ஆஃப் லைஃப் தான் நம்மளுடைய பெரிய ஒரு வெப்பன் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். Ministry of Ayush takes major role in this preventive and promotional health care. They insisted so many ways, school health, Anganwadi teachers programs, ANMs, ASA workers, nursing officers programs, so many programs. We are conducting so many programs in Pondicherry. So in the area of preventive and promotional health care area, with the level of scientific development, என்ன முடியும் அப்படிங்கறத நம்மளால நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். இன்னும் சித்தா சிஸ்டம் மெடிசன் so many areas, clinician, pharmacological reviews and research oriented, so many areas are there. In the area public oriented, creating awareness among the general public is very effective. So in the area நம்ம கண்டிப்பா எல்லாரும் எடுத்துட்டு போய் from the grassroots level நம்ம work பண்ணோம் அப்படினா கண்டிப்பா இது நல்ல ஒரு work. இந்த சித்தா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசனை ஹெல்த்தி வே ஆஃப் லைஃப்க்கு நம்ம கொண்டு போகலாம். Thank you for the opportunity. Thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் மணிமேகலை. நான் முதல் 3 பேருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிடுறேன். ஒன்று எங்கள் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் கனகவள்ளி மேம், அடுத்து நம்ம டிஜி என்ஜே அண்ட் தென் மை பிரதர் ரமேஷ். ஓகே, இவர் யூஜின் வில்சனா யூனிக் வில்சனான்னு தெரியல. ஏன்னா 2 நாள் நடந்த ப்ரோக்ராம். இவங்க சிசிஆர்எஸில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க, இன்னும் என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படின்றத விட ஃபஸ்ட் இயர் டு ஃபைனல் இயர் சப்ஜெக்ட் அவ்வளோத்துலேயும் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணி ஒரு அவுட்லைன் ஒன்று கொடுத்துட்டாரு, ஒரு ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. அதை டெவலப் பண்ண வேண்டியது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பசங்களா. எல்லாருமே நல்ல ஒரு சிறந்த சித்த மருத்துவராக வரணும்னு வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். We request Professor Dr. N.J. Muthukumar to honor our beloved silent background scorer, Dr. Eugene Wilson, please. Actually, I personally convey my thanks. My
sincere thanks to Dr. Eugene. Actually, for the past 2 weeks, he is 24 hours fully engaged in the conference preparatory works. So, on behalf of me as a personal and CCRS, on behalf of CCRS also, I thank from my bottom of the heart to Eugene, because for the past 2 days he is also sick also. He was forced to present the paper, so he accepted and did a good presentation with his ill health also. So once again, on behalf of council and me, I thank Eugene for the nice presentation. Thank you, Eugene. Thank you, sir. Thank you, Dr. Eugene. You've done a wonderful job. Next, we would like to invite Dr. Radha, Research Officer, Botany, Scientist 2, and in charge of Siddha Medicinal Plants Garden, Metur, to honor our hospital superintendent of Government Ayush Hospital, Government of Pucheri, Srimati Dr. Indra. அடுத்ததாக அரசினர் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி அரும்பாக்கம் நோய் நொடல் துறையின் பேராசிரியை டாக்டர் மணிமேகலை அவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய எங்களது கோவா சித்த மருத்துவ பிரிவின் தலைவர் டாக்டர் சிவரஞ்சனி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். டாக்டர் சிவரஞ்சனி, இன்சார்ஜ் ஆஃப் சித்தா கிளினிக்கல் ரிசர்ச் யூனிட் ஆஃப் கோவா, honoring டாக்டர் மணிமேகலை. A big round of applause. We are at the verge of completion of this 2 days successfully conducted national conference, and valediction is about to commence with a scintillating performance by final year professional student from Velumailu Siddha Medical College, Kumari Navina. Give us a few minutes to prepare the dais, please. குமாரி நவீனா, உங்களுக்கான மேடை தயார். வருக. By the way, we would like to kindly request all the available principals in this campus to occupy the front dais, and you are going to declare the valediction dais, please. I kindly take this opportunity
to invite all the available principals of government and private Siddha medical institutions to occupy the front rows, and along with our another general body member, Dr. Selva Shanmugam, and our organizing chairman, the DG, and organizing secretary, and Dr. Pramod Reddy, scientist 4 of our SCRI Chennai, are going to take part in the valediction, please. You kindly occupy the front rows, please. Over to Navina. Please, ma. मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य
तिलकवर्धिनि शैलसुते அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நம்முடைய 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கின் நிறைவு விழா நிகழ்ச்சிக்கு நமக்கு வருவதாக ஒப்புதல் அளித்திருந்த மாண்புமிகு நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் நாளைக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா முன்னேற்பாடு கூட்டத்திற்கு சென்றுள்ளதால் அவர் வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவதாக தெரிந்து எங்களுக்கு தகவல் வந்துள்ளது. எனவே we are going to proceed with the valediction with our to be presided over by our Director General Professor Dr. N.J. Muthukumar. We would like to call you on the dais, sir, please. We call upon Dr. Selva Shanmugam, General Body Member of Central Council for Research in Siddha. Dr. Pramod Reddy,
Assistant Director Pharmacology, Scientist 4 of Siddha Clinical Research Institute, Chennai of CCRS, and the senior most faculty of National Institute of Siddha, Dr. Tamilaragan. Please, sir, to be with us on the dais. We kindly request you. Dr. D.K. Soundarajan, sir, Dr. Bala Gurusamy, please be with us on the dais. The organizing secretary of this today's national conference, Dr. S. Selvarajan, please be with us on the dais. Dr. Neelavadi madam, Dr. Ramer, please madam, please come on the dais. Dr. Ramer sir, please come. Dr. D.K. Soundarajan sir. We shall rise up for Tamil Thai Varthu. சாந்திகிரி சித்த மருத்துவக் கல்லூரி டாக்டர் நமச்சிவாயம் அவர்கள் மேடைக்கு வரும்படி தாழ்மையுடன் அழைக்கிறோம். Thank you, sir. Please be seated. So we request our Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, to preside over this memorable event of today's national conference and organize this valediction with his welcome address. Please, sir. Dr. N.J. Muthukumar, we kindly request you to give the welcome address, sir. Please. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். இந்த
2 நாள் கருத்தரங்கு ஒரு குறுகிய கால இடைவெளியில் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இதற்கு முழு நிதி உதவி மற்றும் அதனுடைய நிர்வாக அப்ரூவல், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அப்ரூவல் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் அப்ரூவல் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த மத்திய அரசின் மாண்புமிகு ஸ்ரீ சர்பானந்த சோனோவால்ஜி, Honorable Minister of Ayush, and Sri Munjupara is a State Minister for Ayush, and our dynamic respected Secretary Sri Vaidya Rajesh Koteja ji, and our Joint Secretary Madam Bhavana Saxena. So the left 2 and right 2 are the total. இந்த முழு கருத்தரங்கம் நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த இந்த 4 பேருக்கும் முதற்கண் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் முதற்கண் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த விழா நிகழ்வுக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் பல்வேறு வழிகளில் உறுதுணையாக இருக்கும் நம்மளது மாநில அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இன்று அதிகாலை வரை நாங்கள் நிர்வாகத்தின் சார்பில் 3 பேர் அவருடைய வீட்டிற்கு சென்று அவரும் கண்டிப்பாக நான் வருகிறேன், 4 மணிக்கு கண்டிப்பாக வருகிறேன், ஏன்னா மருத்துவத்துறை சார்ந்த ஒரு கருத்தரங்கு கண்டிப்பாக வரேன்னு சொன்னாப்புல. பட் பிகாஸ் ஆஃப் டுமாரோஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சிஎம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கனால ஜஸ்ட்டு சொன்னாப்புல வர முடியல, அதுக்காக நீங்கள் நல்லபடியாக நடத்துங்க அப்படிங்கிற சொன்னாலும். ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த அளவுக்கு எங்களை வழி நடத்துவதிலும் மற்றபடி எங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் தமிழக அரசின் சார்பில் பல்வேறு உதவிகளும் செய்து கொடுக்கக்கூடிய மாண்புமிகு அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதனைத் தொடர்ந்து நமது சுகாதாரத்துறை செயலாளர், இந்திய மருத்துவத்துறை இயக்குனர் மற்றும் அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்கள், அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரி முதல்வர்கள், இந்த கல்லூரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் இல்லைன்னா இந்த கருத்தரங்கமே இருக்காது. So 80 to 90% students community are participating and attending the conference. They are presenting or delegating ஏதோ ஒன்று. ஸோ அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இது தவிர எங்களுடைய ஜெனரல் பாடி என பொதுக்குழு என அழைக்கப்படும் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் மிக பெரும் அமைப்பு மத்திய சித்த மருத்துவ குழுவை வழி நடத்துகின்ற மத்திய அரசின் குழு ஜெனரல் பாடி வாங்க. அதனுடைய 2 மெம்பர்ஸ், உறுப்பினர்கள், மத்திய அரசால் தேர்வு செய்யப்பட்ட 2 உறுப்பினர்கள். ஒன்று முன்னாள் இயக்குனர் டாக்டர் வேலுச்சாமி, ஜி வேலுச்சாமி, அண்ட் 2வது உறுப்பினர் நமது மூத்த மருத்துவர் திரு டாக்டர் செல்வ சண்முகம் சார். அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் இந்த கவுன்சில் சார்பாகவும் உங்கள் சார்பாகவும்
வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இது தவிர எங்களுடைய CCRS மற்றும் அதனுடைய யூனிட்ஸ் அல்லது அதனுடைய பெரிஃபரல் யூனிட்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய 9 இடங்களிலிருந்து வந்து கொடுக்கக்கூடிய அதனுடைய இன்சார்ஜஸ் அல்லது அதனுடைய இயக்குநர்கள், துணை இயக்குநர்கள் மற்றும் அதனுடைய பொறுப்பாளர்கள் அவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தில் பணியில் இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவர்கள், சித்த மருத்துவர் அல்லாத ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் அனைத்து ஊழியர்கள் அனைவர்களையும் இந்த நேரத்தில் வருக வருக என வரவேற்று மீண்டும் ஒரு முறை இந்த தனியார் கல்லூரி, அரசு கல்லூரி மற்றும் தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம் இவற்றை சார்ந்த மருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் அனைவரையும் இந்த வேலிடிக்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். ஏன்னா குறுகிய காலத்தில் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு மாசாக வந்ததுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆனால் எங்களுடைய நிறுவனம் அல்ல தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம் ரெண்டுக்குமே எங்களுக்கு இம்மீடியட் சுப்பீரியர் அப்படின்னா எங்களுக்கு மேல் அதிகாரி அப்படின்னு எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க மேடம் தான், பாவனா சக்சேனா மேடம். அவங்க ரியலி அப்ரிஷியேட்டட் த டீம் அண்ட் த டெலிகேட்ஸ். ஸோ இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு பெருமை சொன்னாங்க. அந்த பெருமை உங்களையே சாரும். பிகாஸ் ஆஃப் யூ ஒன்லி வி காட் த அப்ரிசியேஷன் அண்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ். ஸோ எங்களுக்கு கிடைத்த பெருமை உங்களுக்கு. மீண்டும் சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் எல்லா வகையிலும் மாணவர்களுக்கும் சரி அல்லது மருத்துவர்களுக்கும் சரி அல்லது சித்த மருத்துவ சமுதாயமோ அல்லது சித்த மருத்துவத்தை சார்ந்த அறிவியலாளர்களோ பல்வேறு வகைகளில் உதவி புரிய எங்களால் முடிந்த செயல்களில் ஈடுபடுவோம். அது கல்வி சார்ந்த பணியாக இருந்தாலும் சரி, ஆராய்ச்சி பணியாக இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, we will do our level best. பிகாஸ் என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு 5 months இன்சார்ஜாக இருந்தேன். நவ் ஐ காட் 5 years term as DG CCRS. ஸோ இந்த கருத்தரங்கத்துக்கு என்னுடன் முழு மனதோடு ஒத்துழைத்த நிறைய பேர் இருக்காங்க, பேர் சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை என் பர்சனல் சார்பாக, ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா நானும் இதை செஞ்சுருக்க முடியாது. அதனால் அவங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸ்பெஷலாக எனக்கு ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி டாக்டர் செல்வராஜ், அப்புறம் டாக்டர் ராஜேந்திரகுமார், யூஜின் வில்சன், டாக்டர் மீனா, டாக்டர் ஆர்த்தி. ஸோ த நம்பர் கோஸ் ஆன். அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வார்த்தைகள்லாம் கிடையாது. அதனால் ஸோ ஐ எக்ஸ்டெண்ட் மை வார்ம் வெல்கம் அண்ட் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல் மீன்ஸ் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் இல்லைன்னா நான் மனிதனால் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஸோ மனமாற என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். இந்த 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கின் அறிக்கையை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க வருகிறார் மருத்துவர் ராஜேந்திரகுமார். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். அறிக்கை என்று சொல்லும் அளவிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பணம் செய்யும் அளவிற்கு நமக்கு நேரம் இல்லாத காரணத்தினாலே ஒரு சிறு குறிப்பு வரைவாக இதனை இங்கு குறிப்பிட விரும்புகிறோம். The most respected beloved Director General Dr. N.J. Muthukumar, the organizing secretary of this 2 days national conference Dr. Selvarajan, and the GB member of CCRS, my beloved senior brother Dr. Selva Shanmugam, and all other GB members and SAB members and EC members and SPC members in absentia, because without which those superior bodies it would be meaningless to organize
autonomous body like CCRS, and so many thanks are due to them. And our foremost dynamic patron, Secretary Sir in absentia and Joint Secretary Madam, and all the beloved principals of government and private Siddha medical institutions, and the senior faculty from National Institute of Siddha, our beloved senior brother Dr. Tamilaragan avargal, என்னுடைய colleagues and Ministry of Ayush representative Dr. Muralidas, and our CGHS friends and state medical officers from Tamil Nadu, Puducherry and Thiruvananthapuram, and all dear friends. So you all know that in the நலவாழ்வு மேம்பாட்டிற்கும் நோய் தடுப்பிற்கும் சித்த மருத்துவத்தின் தொன்ம அறிவு குறித்தான இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கம் மிகச் சிறப்பான வகையிலே நடந்தேறியது. இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப பர்சனலி we are all happy and we got a great feedback from student community and especially from faculty side about the 6 plenary lectures, and we are personally happy over the selection of those 6 plenary lectures. The first one by Dr. Sivaraman, followed by Dr. Sayedizar, and by today morning started with Dr. Tangavel, Dr. Balaji, Dr. Balamurugan, and the cherry on top finish with our Dr. Eugene Wilson. So the plenary lectures were great info, and you could see that there were no repetitions or overlapping, but interconnectedness was there. As DG sir was mentioning in the inaugural keynote address, there was real interconnectedness between the plenary lectures and amazing participation from 16 Siddha medical institutions. Salute and kudos to you all. Because ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லணுன்னாக்கா ஒரு ஓரிரு மாதங்களுக்கு முன்னதாக இப்படி பிப்ரவரி மாதத்திற்குள்ளாகவே இந்த கருத்தரங்கை நடத்தியாக வேண்டிய ஒரு நிர்வாக சூழல் எங்களுக்கு இருந்த பொழுது நம்ம ஒரு சித்த மருத்துவ தினம் கொண்டாடி முடிச்சிருந்தோம். மீண்டும் ஒரு 1000 பேர் அமர்வை வந்து நாம் கூட்டி ஒரு கருத்தரங்கு செய்வது என்பது அதற்கு எதிர்பார்ப்பு எந்த அளவிற்கு இருக்கும் என்றெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு ஐயப்பாடு இருந்தது. கல்லூரி முதல்வர்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து அதனை அடித்து நொறுக்கி விட்டீர்கள். நாங்கள் அதை அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது we were not even having 2 weeks, சாலிடாக 2 வாரம் கூட எங்களுக்கு இல்லை. பட் அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்குள்ள ஒரு 4-5 நாள் வந்து எங்களுக்கு பெரிய மௌனம் நிலவியது. ஆனால் 2-3 நாட்களில் அவை நிரம்பியது. அந்த அளவிற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருமே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நாங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை க்ளோஸ் பண்ணி திரும்ப அப்பான் ஸ்பெஷல் ரெக்வஸ்ட் ஓப்பன் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இதில் அதை விட ரொம்ப அருமையான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சரி பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ் டெலிகேஷன்ஸ் உறுதியாகிடுச்சு, பட் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து 281. we received 281 abstracts. அதில் சில ப்ரெசன்டேஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இங்கேருந்து பார்க்க நேர்ந்தது. ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் நிறைய உழைச்சிட்ருக்கீங்க. நாங்கள் நிறைய கேள்விப்படாத டெர்மினாலஜி உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் எங்களுக்கு தெரிஞ்சது. இதுதான் லேர்னிங் இஸ் எ கண்டினியூடு ப்ராசஸ். கற்றாரே காமூருவர் என்பது போல் இந்த மாணாக்கர்களிடமிருந்து நாங்கள் நிறைய இந்த 2 நாட்களில் நிறைய டெர்மினாலஜிஸ் we learnt, dear students. Thank you all. அண்ட் ஓரல் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து அதில் 72 எண்ணிக்கை இருந்தது. போஸ்டர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து 208 இருந்தது. இந்த தருணத்தில் ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்தில் இந்த 281 அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸை அந்த நிர்வகித்த அந்த அறிவியல் குழுக்கு நாங்கள் தலை வணங்குகிறோம். ரொம்ப அயராத பணி. They went into deep with the support of Dr. Kumar and Dr. Pravina. They were organizing. They were not into the core scientific committee, but they were facilitating and supporting the registration process and அதை அனலைஸ் பண்ணி பிரித்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் ஆப்டாக வந்திருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். சில பேர் கம்யூனிகேஷன்ஸை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாதவங்களை தொலைபேசியிலலாம் நாங்கள் அழைத்து அதையெல்லாம் உறுதி செய்தோம். அப்புறம் எங்களுடைய சித்தா மெடிசினல் பிளான்ஸ் கார்டன் மேட்டூர்லேருந்து எப்பவுமே இது வந்து குறைந்தபட்சம் ஒரு லாஸ்ட்டு கடந்த நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் சொன்னாக்கா 3வது 4வது நிகழ்வாக எங்களுக்கு செல்லும் இடமெல்லாம் பெரிய பலத்த வரவேற்பையும் அந்த பார்வையாளர்களின் ஈர்ப்பையும் வந்து எங்களுக்கு வாங்கி தந்தது வந்து இந்த சித்தா மெடிசினல் பிளான்ஸ் கார்டன் அந்த டீம் டாக்டர் ராதா தலைமையில் ஒரு 6-7 பேர்
நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, நாங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அந்த மூலிகை செடியெல்லாம் விட்டுட்டு வந்து அவங்களுக்கு நாங்கள் ரூம் அக்காமடேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்போம், எல்லாம் பண்ணியிருப்போம். வண்டியில் தூங்கின எங்களுடைய ஊழியர்கள் இருக்காங்க, இல்லை மூலிகை செடி எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது, ராட்ரக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாதுன்னு இதை நாங்கள் திருச்சி, மதுரை அந்த சித்த மருத்துவ மாநாடுகள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சித்தாவில் அமைச்சரோட ரிவ்யூ ப்ரோக்ராம் ஒன்று எங்களுக்கு இருந்தது ஒரு 3-4 மாதங்களுக்கு முன்னதாக. அப்போவும் ஒரு இம்ப்ரெசிவ் டிஸ்பிளே பண்ணி ரொம்ப அசத்தினாங்க அந்த டீமை. அதே போல் நம்ம கலைவாணர் அரங்கம், இந்த அரங்கம் இன்றைக்கி நீங்கள் உட்காந்துருக்க இந்த அரங்கம் எவ்வளவு விஸ்தாரமானது அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இந்த அரங்கத்தின் ஒவ்வொரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டையும் நாம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த வாடகையை வந்து முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று எங்களுடைய தலைமை இயக்குனர் கட்டளையிட்ட பிறகு இந்த அரங்கத்தின் காரிடார்ஸ் எல்லாம் எங்களால் இயன்ற அளவுக்கு மெட்டீரியல்ஸை ஒரு 3-4 நாட்களுக்குள்ளாக, இந்த பூர்ணிமா கிராஃபிக்ஸ் அப்படின்றவர் இந்த இடத்துல நான் குறிப்பிட்டு ஆகணும், ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் தனியாக இருக்குது, பட் இந்த ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபுட் பண்ணியிருக்காங்க, நிறைய பேர் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த காரிடார்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு நிரப்புனாங்க. இதெல்லாம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்சோ மேக்ஸ் எ பார்ட் ஆஃப் கான்ஃபரன்ஸ் ஆர்கனைசிங். ஸோ 200க்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகள் வந்து காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, 100க்கும் மேற்பட்ட அரிய ராட்ரக்ஸ் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எங்களில் பல மருத்துவர்கள் பார்க்காதது, எங்களுடைய முதல்வர் நண்பர்கள், எங்களுடைய சீனியர் டாயன்ஸ்லாம் வாயிலேருந்து நாங்கள் கேட்டது, நிறைய நம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் நம்ம சித்த மருத்துவத்திற்காக உழைத்து நமக்கு பெரிய அடையாளத்தையும் சொத்தையும் விட்டு சென்ற அந்த 45 ஸ்லைட்ஸில் இந்த பெரியவர்கள் நாம் தலைவணங்கி சிரம் தாழ்த்தி அவர்களுக்கு நாம் வந்து என்றைக்கும் நன்றி பாராட்டி மகிழ வேண்டும். அந்த டிஸ்பிளேவை வந்து லிட்டரரி ரிசர்ச் அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டு மைய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையம் அவங்க பண்ணாங்க. அதுக்கு ஸ்பெஷல் எஃபர்ட்ஸாக லாஸ்ட் சித்தா டேயில் டாக்டர் கண்ணன் உள்ளிட்ட டீம் வந்து அதை ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதை மீண்டும் இங்கே காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்று அதற்கென்று தனியாக ஸ்டாண்டீஸ்லாம் செய்து ஒரு பெருமுயற்சி எடுத்து அதை உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தியிருக்கோம். நீங்கள் ஒருவேளை அந்த 45 பதாகைகளெல்லாம் ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா உண்மையிலே எங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னாக்கா அந்த சாஃப்ட் காப்பீஸை வந்து நாங்கள் ஷேர் பண்ணுறோம். உங்கள் கல்லூரி முதல்வர்களும் விரிவுரையாளர்களும் அந்த மகான்களை பற்றின ஒரு செஷனே உங்களுடைய கல்லூரியில் எடுக்குமாறு இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம். அப்புறம் சிசிஆர்எஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் மிகப்பெரிய மேடை, இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளுக்காக உங்களுடைய தனித்திறமைகளை வெளிப்படுத்துவதற்காக இந்த மேடை உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். இந்த பெரிய மேடைகளுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு பெரிய சக்தி உண்டு. அது வந்து உங்களுடைய பயத்தையும் தயக்கத்தையும், இந்த ஓரல் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் நேரக்குறைவு காரணமாக பேரலல் செஷன்ஸில் நடந்தது. மற்றபடி இந்த மேடையில் நின்று நீங்கள் அது பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கான தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்க செய்யும் ஒரு உத்தி. அதனால் இந்த மேடையில் பங்கேற்ற கலை நிகழ்ச்சிகள் வழங்கிய அன்பு மாணாக்கர்களுக்கும் எங்களுடைய மிக்க நன்றிகள். So with this I conclude my conference report. Thanks for the opportunity. Good day to you all. Thank you, sir. மேடையை அலங்கரித்திருக்கும் நமது சித்த மருத்துவ பெருந்தகைகளை மரியாதை செய்வதில் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் பெருமை அடைகிறது. May we now humbly request our Honorable Director General, Professor Dr. N.J. Muthukumar, to honor Dr. P. Selva Shanmugam, non-official member, General Body of CCRS. Please, sir. Dr. P. Selva Shanmugam, non-official member, General Body CCRS, is being honored by Director General CCRS with a shawl and memento. Kindly accept this as a token of gratitude, sir. Thank you, sir. Next, we would like to acknowledge the presence of principals of government and private Siddha medical institutions, and again we owe a lot to you, sir. We would like to give a respect of affection and token to you all with the hands of our Director General. Please, D.K. Soundarajan sir அவர்கள் மரியாதை செய்யப்படுகிறார்கள்.
பாலகுருசாமி, வேலுமயில சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை. சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, டாக்டர் நீலாவதி மேடம் கொடுத்துறீங்களா? சரி. டாக்டர் ராமர், சுதா சசீந்திரன் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, டாக்டர் ராமர் அவர்கள். முரளிதாஸ், ஆராய்ச்சி அலுவலர், ஆயுஷ் அமைச்சகம், இந்திய அரசு. ப்ளீஸ் பி ஆன் த டயஸ். We request Professor Dr. N.J. Muthukumar to honor Dr. Muralidas, please. Dr. Muralidas is my student. Now he is working in Ministry of Ayush. ரொம்ப இளவல் and is a dynamic instrumental for this and present, future and in all சித்த மருத்துவ என்ன சொல்லுது ஆக்டிவிட்டீஸ் அல்லது அதனுடைய வளர்ச்சி பணிகளில் அவருடைய பங்கு ரொம்ப இருக்குது. எங்களோட ரொம்ப இரவும் பகலுமாக டெல்லியிலேருந்து எங்களுக்காக உழைச்சவர். இந்த நேரத்தில் அவரை கௌரவிக்கிறோம். மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் முக்கிய நன்றிகள். தேங்க்யூ சார். We would like to request Dr. Selva Shanmugam to felicitate the gathering, please. Request you all to take the dais. Others, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த இனிய கருத்தரங்கினை மிக குறுகிய காலத்தில் ஏற்பாடு செய்து நடத்தி வெற்றி நாயனாக அமர்ந்திருக்கக்கூடிய டைரக்டர் ஜெனரல் அன்பு இளவல் ப்ரொஃபஸர் N.J. முத்துக்குமார் அவர்களே மற்றும் அவரோடு பணியாற்றி அவரோடு தோளோடு நின்று இந்த நிகழ்ச்சியை முழுமையாக வெற்றியடைய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனத்தை சார்ந்த அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரி முதல்வர்களும் மற்றும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கல்லூரியின் பேராசிரியர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்கே எல்லாரும் ரொம்ப வியந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, 2 வாரத்திற்குள்
மிக சிறப்பாக இந்த கருத்தரங்கை ஏற்பாடு பண்ணியது. அதற்கு எந்த விதத்திலும் குறைவில்லாமல் 281 பேப்பர்கள் பிரசன்ட் ஆனது அப்படிங்கிறத எந்த விதத்திலும் இணையாக குறைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு நான் அதை இணைத்து பார்க்கின்றேன். இப்போ நான் அந்த பேப்பரெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்தேன். 281 பேப்பர்கள் இருந்தது. அதில் மிகச்சிறந்த பேப்பர்கள் நம்ம அதை பார்க்க முடிஞ்சது. நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் காப்பு, நீக்கம், நிறைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த 3 தரவுகளையுமே முழுமையாக ஒருங்கிணைத்து அதை ஒரு பேப்பராக கொண்டு வருவது என்பது மிக கடினமான காரியம். உங்களுடைய கல்லூரி முதல்வர்களுடைய பெயர் சொல்லும்போது எழக்கூடிய கர ஒளி, அவர்கள் எவ்வாறு உங்களை எல்லாம் வழிகாட்டி இருப்பார்கள் என்பதை எங்களால் உணர முடிகிறது. ஒவ்வொரு கல்லூரி பெயரையும் சொல்லி அந்த முதல்வர்களை பேசும்போது அந்த விதத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி மிகச் சிறந்த முறையில் இந்த ஒரு கருத்தரங்கத்தையும் உங்களையும் வழிகாட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் வணங்குகின்றேன். ஒரு சில வார்த்தைகளை மட்டும் உங்களோடு, நேரம் குறைவாக இருப்பதால் சில கருத்துக்களை மட்டும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன். எப்போதும் ஒரு ஆராய்ச்சி அப்படிங்கும்போது அது தமிழகத்துக்குள்ளே நீங்கள் இப்போ 281 பேப்பர் பண்ணிட்டீங்க. இனிமேல் இந்த பேப்பர்கள் எல்லாம், இந்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் எல்லாம் தமிழகத்தை தாண்டி வெளியே வர வேண்டும். தமிழகத்தை தாண்டி வெளியே வருதல் என்றால் உங்களுடைய ஆய்வு கூறுகள் தமிழகத்தை தாண்டி வேறு மொழி, வேறு நாட்டு, வேறு கண்டம் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் அது அமைய வேண்டும். எல்லா பிளினரி ஸ்பீக்கர்ஸுடைய சில பிளினரி ஸ்பீக்கர்ஸுடைய இது பேச்சை கேட்க முடிஞ்சுது. அலுவல் காரணமாக முழுவதும் என்னால் இருக்க முடியவில்லை. அவங்கெல்லாம் சொன்ன விஷயங்களை முழுமையாக நீங்கள் உணர்ந்தீங்க அப்படின்னாச்சுன்னா, ஆய்வு என்பது எல்லோரும் ஆழமாக சித்த மருத்துவத்தை தெரிந்து கொள்வது, அதனுடைய அடிப்படை தத்துவங்களிலிருந்து உங்களுடைய ஆய்வை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய கருத்தாக இங்கே இருந்தது. எப்போதும் அந்த ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு என்பது, ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ ஆய்வு என்பது உலக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்கும். இன்றைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், உலக நாடுகளில் ஏறத்தாழ 190 நாடுகளில் தமிழர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கின்றது. அதில் 170 நாடுகள் பாரம்பரிய மருத்துவத்தை ஒரு மருத்துவமாக எடுத்து அவர்களுடைய மருத்துவ சிக்கல்களுக்கு அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். உலக நல நிறுவனம் என்பது எல்லா பாரம்பரிய மருத்துவத்தையும் ஒருங்கிணைத்து கிட்டத்தட்ட ஏறத்தாழ 80 விழுக்காடு அளவிற்கு இந்த மருத்துவ முறையை ஒருங்கிணைத்து மக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கோடு பயணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. உலக நல நிறுவனம் மட்டுமல்லாமல், WHO மட்டுமல்லாமல், சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனம், அட்லாண்டா USA இருக்கக்கூடிய நிறுவனமாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சொல்லக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால், நவீன உலகிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங் டிசீஸ் கண்டிஷன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு நவீன மருத்துவத்தில் தீர்வு இல்லை என்பதை அவர்களுடைய இணையதளத்தில் முழுமையாக பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்றது. உதாரணமாக டயபெட்டிஸ், இன்ஃபர்டிலிட்டி, கேன்சர்ஸ், இந்த மாதிரியான பல சிக்கலான நிலைகளுக்கு முழுமையான தீர்வை கொடுக்க முடியவில்லை என்பதை முழுமையாக அவர்களுடைய இணையதளத்திலேயே பதிவு செய்திருக்கின்றன. இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால், உலகம் பாரம்பரிய மருத்துவத்தை முழுமையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அது பார்க்கும் அளவிற்கு நம்முடைய கட்டுரைகள், நம்முடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான தரவுகளோடு, ஏற்றுக்கொள்ளும்படியான ஒரு ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் அப்சர்வேஷன் சொல்லுவாங்க, கன்க்ளூஷனோடு இருந்தால் அவை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த 281 பேப்பரில் எத்தனை பேப்பர்ஸ் பியர் ரிவ்யூடு ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆகக்கூடிய அளவிற்கு தகுதியான பேப்பர் என்று எனக்கு தெரியாது. ஆனால் எல்லா பேப்பர்களுமே, எல்லா ஆராய்ச்சி முடிவுகளுமே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் பியர் ரிவ்யூடு ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆகிற அளவிற்கு தகுதியான பேப்பர்கள் வர வேண்டும் என்பதுதான் உலகில் தமிழகத்தை தாண்டி அயலக தமிழர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு. இன்னைக்கு மைய அரசின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சகம் தான் ஆயுஷ் அமைச்சகம்.
இன்றைக்கு அமைச்சர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வரலை. அவர் வந்திருந்தாச்சுன்னா அவர்கிட்ட அந்த கோரிக்கை வைக்கணும்னு நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து வச்சுருந்தேன், என்னால் முடியல. முக்கியமான கோரிக்கையாக நாம் அமைச்சகத்திடம் சொல்ல வேண்டிய விஷயம், இந்த டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிசிஆர்எஸ் மற்றும் அதனுடைய குழுவினர்கள் மற்றும் நம் குழு அத்தனையும் தனியார் அரசு சார்ந்த எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அரசை அழுத்த வேண்டிய விடயம் என்னவென்றால், மைய அரசில் எப்படி ஒரு ஆயுஷ் அமைச்சகம் இருக்கிறதோ அதுபோல தமிழக அரசின் கீழ் ஒரு சித்த மருத்துவ அமைச்சகம் என்று ஒன்று வர வேண்டும் என்பதை நான் அவரிடம் கேட்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன். ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு நடப்பதற்கும் இன்றைய நிலையில் உண்மையை நம்ம சொல்ல வேண்டும், பிராக்டிஷனர்ஸ் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிராக்டிஷனர்ஸ்க்கு முழுமையாக தெரியும். நாம் ரொம்ப கடினப்பட்டு ஒரு சிக்கலாக இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங் டிசீஸ் கண்டிஷன் பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது. அந்த சேலஞ்சிங் டிசீஸ் கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒன்று ஒரு பிஎஸ்எம்எஸ் முடித்த ஒரு மருத்துவர் தீர்த்திருப்பார், ஆனால் அது வெளியில் தெரியாத ஒரு நிலையில் இருக்கும். அது ஆராய்ச்சி கட்டுரையாக வந்தாலும் அது ஏற்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கும். நிறைய ப்ராக்டிஷனர்ஸ்க்கு அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ப்ரைவேட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங் கேன்சர்ஸை ஒரு டாக்டர் பண்ணுறாரு, அந்த கேன்சர் ஒரு மாதத்தில் இந்த பேஷண்ட் இறந்து போயிடுவார்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவர்கள் எல்லோரும் கைவிடுகிறார்கள். ஒரு சித்த மருத்துவர் எடுத்து அதை அவர் ஒரு மாதத்தில் இறக்குறதுலாம் அவருக்கு தெரியாது, அவர் மருந்து கொடுக்குறாரு. அதனுடைய முடிவில் 1 வருஷம் 2 வருஷம் 5 வருடம் வரைக்கும் அவர் உயிரோட வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டு மறுபடியும் அந்த மருத்துவர்கிட்ட போய் இந்த மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் அப்படின்ட்டு போய் திரும்பவும் அவர்கிட்ட போகும்போது வேதனையோடு நான் சொல்கிறேன், இந்த விஷயம் முழுமையாக 1 மாதத்தில் இறந்துடுவார்னு எந்த மெடிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் சொல்கிறாரோ அவரால் இந்த 5 வருடம் உயிரோடு காப்பாற்றிய ஒரு மருத்துவரை அங்கீகரிப்பதற்கு தமிழகத்திலேயே ஒரு மனம் இல்லை என்பதை வேதனையோடு இங்கே பதிவு செய்கிறேன். என்ன நிகழ வேண்டும் என்றால், புதிதாக பதவியேற்றிருக்கக்கூடிய டைரக்டர் ஜெனரல் அவர்களுடைய ஒரு குழு அமைத்து ஒருங்கிணைந்த மருத்துவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தினுடைய நிறைய பேர் சொன்னாங்க. யூஜின் பேப்பரை கொஞ்சம் பார்க்க முடிஞ்சது. பர்சனலைஸ்ட் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் மெடிசன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையை திரும்ப அவர் பண்ணார். இன்டகிரேட்டிவ் பர்சனலைஸ்ட் மெடிசன் அப்படிங்கிறது தான் ஃபியூச்சரில் உலகை ஆளக்கூடிய மருத்துவ முறையாக இருக்குது. அதுக்கு எல்லா தகுதியும் உள்ள ஒரு மருத்துவ முறையை தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம், படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம், பயின்றுட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் எல்லோரும் உணர வேண்டும். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சிங் டிசீஸில் ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அப்படிங்கிறது நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஆட்டிசம் சொல்லுவாங்க. எந்த சேலஞ்சிங் டிசீஸாக இருந்தாலும் சரி, சித்த மருத்துவ அடிப்படை தரவுகளை முழுமையாக உள்வாங்கி செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு மருத்துவம் என்பது முழுமையாக குணமடைய ஏற்பாடு செய்கிறது. அதில் அடிப்படை தத்துவங்களில் முழுமையாக இளம் மருத்துவர்கள் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும். இப்போ நம்ம இன்டர்நேஷ்னலாக தமிழர்கள் நம்மளுடைய உறவினர்களே பல ஊர்களில் இருப்பாங்க. இப்போ உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ஒரு பஃபே சிஸ்டம்க்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னாச்சுன்னா, வெளிநாட்டில் போய் ஒரு பஃபே போனோன்னா ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு போகும்போது நம்ம ஊர் சாப்பாடு இருக்குதா அப்படிங்கிறத பார்க்க முயற்சி பண்ணுவோம். நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு இட்லி இருக்குதா, பொங்கல் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்க முயற்சி பண்ணுவோம். இதே மாதிரி உலகில் WHO அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய மருத்துவ லிஸ்டில் பல ஊர்களில் தமிழர்கள் வாழக்கூடிய பல ஊர்களில் சித்த மருத்துவம் ஒரு மருத்துவ முறையாக இல்லை. இந்த சித்த மருத்துவம் மருத்துவ முறையாக இல்லாதது என்பது நம்முடைய எதிர்கால தலைமுறைக்கு எந்த விதத்திலும் அது நல்ல வழியை காட்ட போவதில்லை. இப்போ இன்னைக்கு போயிட்டு தெரியும் உங்களுக்கெல்லாம், கர்நாடகாவில் ஒரு சித்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ போராட வேண்டியிருக்குது. 5 வருட போராட்டத்திற்கு பின்பு தான் பக்கத்து ஊர் கர்நாடகாவிலேயே நம்ம சித்த மருத்துவர்கள் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே முடியும். நம்ம தமிழகத்திற்குள் நடத்தக்கூடிய அந்த கருத்தரங்கம் எல்லாமே நாம் நம்மை பாராட்டுக் கொள்வதாகத்தான் இருக்கிறது. இது குறைவதற்காக சொல்லலை. அடுத்த டிஜி சொல்லலை, டிஜியினுடைய அடுத்த கருத்தரங்கம் நிச்சயமாக அடுத்த சித்த மருத்துவ நாளில் அமெரிக்காவிலோ அல்லது ஆஸ்திரேலியாவிலோ அல்லது குறைந்தபட்சம்னு சொல்கிறேன், இங்கிலாண்டிலோ நடத்த வேண்டும். அப்படின்னா தான் உலகம் நம்மளை பார்க்கும். நீங்கள் மிரக்காதீங்க, 2 வாரத்தில் நீங்கள் நடத்த முடிஞ்சதா இல்லையா?
உங்களுக்கு 1 வருஷம் இருக்குது. இல்லை சிலோன் மலேசியாலாம் ஈஸியாக நடத்திடலாம். நான் அதுக்காக தான் அந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டேன். இப்போ இந்த ஊர்கள், நான் சொன்ன ஊர்களில் ஏதாவது ஒன்று இல்லை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து, உங்கள் டீம் பெரிய டீம் இருக்குது, அருமையான டீம் இருக்குது, அந்த அருமையான டீமை நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அடுத்த வருடம் சித்தா டேயில் இருக்கக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து, அதாவது மாநில அதை தாண்டி நாட்டு, அதாவது நம் நாட்டு அந்த சித்த மருத்துவ தினம் அப்படிங்கிறத தாண்டி உலக சித்த மருத்துவ தினமாக அறிவிப்பையும் வாங்க வேண்டும். இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸை நெக்ஸ்ட் வந்து யூஎஸ்ஏல நடத்தணும். எப்போதுமே நம்முடைய மருத்துவத்தை, நம்முடைய தரத்தை வேறு ஒருவர் சொன்னால் தான் கேட்போம். குறிப்பாக வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க சொன்னால் நம்ம வந்து கேட்டுக்குவோம். அதனால் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ மாணவர்களுக்கு இப்போ சித்த மருத்துவத்தை கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். முதல் மருத்துவ மாணவர் இப்போ நம்ம சித்த மருத்துவம் படிச்சுட்டு போயிட்டார். இப்போ நாம் அந்த இந்த கான்ஃபரன்ஸை யூஎஸில் நெக்ஸ்ட் இயர் நடத்தணும் அப்படின்னாச்சுன்னா இதனுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிறது விரிவுபட்டு இருக்கும். அதனால் அடுத்த கருத்தரங்கம், அடுத்த சித்தர் திருநாளில் அமெரிக்காவில் நாம் எல்லோரும் சந்திப்போம் என்ற நிகழ்வோடு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தமது சிறப்புரையில் ஒருங்கிணைந்த மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அறிவுறுத்தியது மட்டுமல்லாமல் சர்வதேச அளவில் நமது பாரம்பரிய சித்த மருத்துவத்தை கொண்டு செல்வதற்கும் வித்திட்டுள்ளார் மருத்துவர் செல்வ சண்முகம் ஐயா அவர்கள். உங்களது கனவுகள் நினைவாக நாங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்போம். நன்றி ஐயா. With the permission of the organizing chairman of this conference and the organizing secretary, it would be my pleasure to read out the greetings message just now sent by our beloved Honorable Minister for Health, Thirumigu Ma Subramaniam அவர்கள். அவர் வர இயலாமைக்கு அவருடைய தனிப்பட்ட செயலாளர் அவர்கள் வருத்தம் தெரிவித்து நமக்கு இந்த வாழ்த்து செய்தியை அனுப்பியுள்ளார். அதனை இப்பொழுது வாசிப்பதில் மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். திருமிகு மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர். மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் நடத்துகின்ற தேசிய கருத்தரங்கு பிப்ரவரி 28 மற்றும் 29, 2024 ஆகிய தேதிகளில் சென்னை கலவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறுவதை அறிந்து பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இக்கருத்தரங்கின் முக்கிய கருத்தமைவு நோய் தடுப்பு, உடல் நலனில் பண்டைய ஞானத்தின் பங்கு என்பதாகும். இக்கருத்தரங்கானது அனைத்து வித நோய்களுக்கும், குறிப்பாக தொற்றா நோய்களுக்கு சிறந்த முறையில் தீர்வை தரும் என்பதை கூறிக்கொள்வதில் பெருமிதம் அடைகின்றேன். உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி இறப்பு விகிதத்தில் 71% தொற்றா நோய்களினால் ஏற்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் இவ்விறப்பு விகிதம் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. சித்த மருத்துவம் வாழ்வியல் சார்ந்து உடல் நலனை வலியுறுத்துகிறது. சித்த மருத்துவ நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக தொற்றா மற்றும் தொற்று நோய்கள் நம்மை அணுகாமல் தடுக்க முடியும். இக்கருத்தரங்கானது ஆராய்ச்சியாளர்கள், சித்த மருத்துவர்கள், சித்த மருத்துவ கல்வியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்காகவும், மேலும் அவர்கள் தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும், புத்தாக்க பரவலுக்காகவும், எதிர்கால நோக்கத்திற்காகவும் நடைபெறுகின்றது. கோவிட் ஆராய்ச்சியில் தமிழ்நாடு அரசு நலவாழ்வுத்துறையுடன் சேர்ந்து கபசுர குடிநீர் என்னும் நன்மருந்தை உலகுக்கு அளித்தது போல் இன்னும் பல ஆய்வுகளை நாம் செய்திட வேண்டும். இக்கருத்தரங்கு அறிவு பரிமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என மனமாற நம்புகிறேன். இக்கருத்தரங்கினை சிறப்புற நடத்துகின்ற குழுவினருக்கு எனது பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் இக்கருத்தரங்கின் பயனாளர்களையும் வாழ்த்தி இக்கருத்தரங்கு செவ்வனே நடைபெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக்க நன்றி ஐயா. நம் அனைவரது சார்பாகவும் நமது மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திருமிகு மா சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கு பலத்த கரகோஷம். Next, it would be our pleasure to give away a memento on behalf of the organizers to the medical colleges who have participated in this great event. First, we would like to request
either the principal or representative from Government Siddha Medical College, Palayangotai, to receive the memento from CCRS organizing team. Please, sir. Any senior faculty from GSMC? Please come and receive the memento. We would like to request the organizing chairman and organizing secretary of this national conference to distribute the mementos to Siddha medical institutions, principals or their representatives. Followed by Government Siddha Medical College, Chennai. Dr. Manimekalai. Is receiving on behalf of JSMC Palayangotai, followed by Dr. Manimekalai from JSMC Chennai. We would like to have representative from Sri Sai Ram Siddha Medical College to receive the memento. Anyone from Sri Sai Ram Siddha Medical College, please come and collect your memento. Already a memento has been given to our dear principal, Dr. Balagurusamy, to Velumila Siddha Medical College. Now, it's the turn for JSA Siddha Medical College, Ulundurpet. JSA Siddha Marthu Kalluri, Ulundurpet. It will be followed by the representative from ATSVS. Faculty from ATSVS is requested to be on the dais, followed by Maria Siddha Medical College. Thank you. ATSVS. Then Sivaraj Siddha Marthuva Kalluri. Maria Siddha Marthuva Kalluri. அடுத்ததாக சிவராஜ் சித்த மருத்துவ கல்லூரியின் துறை பேராளர்கள் யாரேனும் இருந்தால் வந்து இந்த நினைவு பரிசினை வாங்கிச் செல்லுமாறு அன்புடன் வேண்டுகிறோம். தென் நந்தா சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ். டாக்டர் கன்னியாகுமரி ஃப்ரம் மரியா. ஃபைன், தேங்க்யூ. சிவராஜ் சித்த மருத்துவ கல்லூரி. சாய்ராம் சித்தா மிர்ச், ப்ளீஸ். I am also an alumni of Sri Sai Ram Siddha Medical College. I am happy to share personally at this juncture and join with our ex-faculty, our own Director General. சரி, நீங்க வாங்க. உங்க பேர்? சிவராஜ் சித்த மருத்துவ கல்லூரியை சேர்ந்த மாணவி விபா அவர்கள் அந்த நினைவு பரிசினை பெறுகிறார்கள். நந்தா சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ் வந்துட்டாங்க. எக்ஸல் சித்தா மெடிக்கல் காலேஜ். Anyone from Excel Siddha Medical College? It's an opportunity for the students to get the memento. Faculty is not over here, present over here. Just grab the opportunity. Nanda Siddha Medical College and Excel Siddha Medical College and Annai Siddha Medical College and Isaac Newton Siddha Medical College. Already Dr. Ramar is here. Yeah, it has been given. Then Indra Ganesan Siddha Marthuva Kalluri. Any student or faculty? Or else we shall conclude. Now, please take your seats. Thank you. வாங்க வாங்க, மியூசிக்கை கண்டினியூ பண்ணுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வால்யூம் வைக்கலாம் அவருக்கு. தேங்க்யூ. இருக்கும் பெருந்தகைகள்
வர கேட்டுக்கொள்கிறோம். மேடையில் இருக்கும் பெருந்தைகள் காலத்தின் அருமை கருதி ஓரிரு வார்த்தைகள் வாழ்த்துறைகளை முதல்வர்கள் நமது சீனியர் ஃபேக்கல்டி ஃப்ரம் NIS, our beloved Reddy Gauru. Reddy is always ready for everything since our bike rally. So you can share your feedback, please. Bike rally feedback. Just make it short. Good evening, one and all here. We are gathered here for the valedictory session of 2 days national conference. Especially our DGs have been taken the charge on this month only, 5th February. And within short notice, he has been organized very big national conference. We ought to be thanked from bottom of my heart on behalf of CCRS and organizing team. And as a present, because present in charge on leave, in charge of SCRI, I am thankful to our beloved DG sir, N.J. Muthukumar sir, and our honorable ministers. Without their blessing, we are unable to organize this much big conference over here. Honorable Minister Sarvananda Sonowal ji and Munjupara, and our Secretary Rajesh Koteja ji, and our new Jayes madam. Personally, she came here and she blessed us to organize very big conference, national conference. Bhavana Saxena madam and all the dignitaries and of the dignitaries and all the faculty members from various Siddha medical colleges, private colleges, and CGHS team, and our Ministry of Ayush representative Muralidhar sir, and all the in charges of various Siddha institutes. I am thankful to one and all, those who are present, all the delegates, especially without their delegates, any conference or any meeting, it is not successful and grand success manner, because like everyone is saying, more than 1,000 members they have been registered for this wonderful conference. But what else may be, once we have been organizing any conference means we have to get some information, because now all the plenary sections they given the inputs. With that inputs you have to be make a very good research, or what else may be the Siddha medicine is there, you have to make them into global level. That is the main motto. Like our GVM sir also said that we have to next meeting we have to conduct in USA. But already I can say that most of the places already Siddha medicine is there because of COVID. Especially Kabasura Kodinir is the best medicine throughout the world. It has been reached, so no need to go. But we have to go in such a way, because now see prevention and what is with the theme itself. We are saying that prevention is the main cause, because once any disease has come, then you are taking the drug is different. But before coming to the disease itself, you have to take some medicine that will be the useful to any human mankind. So that in that manner we have to think and we have to take him to global level. You know, with the short notice, our DG sir has been organized very good conference. Not only this, now he has taken the charge as a DG, full-time DG, Director General. Sir, I think with this support, we have to be in research also, we have to be focused on that, because he's having some good ideas. With that ideas, we have to, this Siddha medicine, we have to bring it to global level. Because the time is very short, they're saying. So we'll conclude here, because without their support, we are unable to do. But anyhow, this opportunity, I will thankful to one and all, media people and this hall and everyone. I'll thank to each one and of present over here. Thank you very much. Thank you, sir. I now request Professor Dr. Balaguru Swami, Principal Velumail Siddha Medical College and Hospital, to share a few words. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் நடத்தி இருக்கக்கூடிய இந்த 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கினுடைய நிறைவு விழாவிற்கு தலைமையேற்றிருக்கக்கூடிய மத்திய சித்த ஆராய்ச்சி குழுமத்தினுடைய டைரக்டர் ஜெனரல் அவர்களுக்கும் மற்றும் மத்திய ஆராய்ச்சி குழுமத்தினுடைய ஜெனரல் பாடி மெம்பர் அவர்களுக்கும்
மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சான்றோர்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை உரித்தாக்குகிறேன். இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கம் மிகவும் சிறப்பாக நடந்திருக்கிறது. மிக குறுகிய காலத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சிறப்பான முறையில் நடத்தி இருக்கிறார்கள். இந்த கருத்தரங்கத்திலே விதைக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் அத்தனையும் மருத்துவர் சிவராமனில் ஆரம்பித்து மருத்துவர் யூஜின் வில்சன் வரை அவர்கள் சொல்லி சென்றிருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் அத்தனையும் மாணவ செல்வங்கள், வருங்கால சித்த மருத்துவ தூண்கள் அத்தனை பேருக்கும் சென்றடைந்திருக்கிறது. இதனை சிறப்பாக செயல்படுத்தி இந்த சித்த மருத்துவ வருங்கால வளர்ச்சிக்கு இந்த நவீன மருத்துவ காலகட்டத்தில் சித்த மருத்துவத்தை சிறப்பான முறையில் எடுத்து செல்ல வேண்டிய மிகப்பெரிய பொறுப்பில் நாம் அனைவருமே இருக்கிறோம் என்பதை உணர்ந்து இங்கு குழுமி இருக்கக்கூடிய அத்தனை சித்த மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் நான் வேண்டுகோளாக வைப்பது, திரும்ப திரும்ப சொன்னார் சிவராமன் ஐயா அவர்கள், ஒரு நிலவேம்பு கஷாயம், ஒரு கபசுர குடிநீர் மட்டும் அல்லாமல் இதனைப் போல எத்தனையோ ஆயிரம் மருந்துகள் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. அதனை ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி அதனை வெளிப்படுத்தி வெளிக்கொணர்ந்து மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த பணியை நாம் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நோய்கள், புது புது நோய்கள் வரும். அது வருவதற்கு முன்பே நம்மளுடைய பலம் என்ன, நம்மளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளுடைய சிறப்பு என்ன என்பதை இந்த உலகிற்கு நாம் காட்ட வேண்டிய அவசியத்தில் நாம் இருக்கிறோம். அதனை உணர்ந்து நீங்கள் அத்தனை பேரும் சித்த மருத்துவத்திற்காக பாடுபட வேண்டும் என்று இந்த தருணத்தில் கேட்டுக்கொண்டு, இந்த சிறப்பான கருத்தரங்கத்தினை ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலினுடைய உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, மிக சிறந்த பொறுப்பேற்றிருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய புது டிஜி டாக்டர் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய சிறப்பான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறிக்கொண்டு அவருடைய பணி மேலும் சிறக்க வாழ்த்துகிறேன். அவரோடு தோளோடு தோளாக நின்று சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய டாக்டர் ராஜேந்திரகுமார் அவர்களுக்கும் டாக்டர் செல்வராஜன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் மத்திய சித்த ஆராய்ச்சி குழுவினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை காணிக்கையாக்கி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். ஆர்விஎஸ் சித்த மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் பேராசிரியர் மருத்துவர் நீலாவதி மேடம் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். நாம் இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வேளையில் இருக்கிறோம். இந்த கருத்தரங்கு எனக்கு நாங்கள் இதில் இன்ஸ்பெக்ஷன் டீமில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த டைமில் வந்துச்சு. அப்போ எங்கள் கோஆர்டினேட்டர்கிட்ட தான் அந்த லெட்டரை கொடுத்து, இது நம்மளால் செய்ய முடியுமா, டைம் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது, செய்யலாம் மேடம் சொன்னார். அவர்கிட்ட கொடுத்து, ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீங்கள் எக்ஸாம் போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அப்போ அவர் சரிங்க மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் செஞ்சார். டாக்டர் சரவணன் அவர்களையும் நான் இந்த நேரத்தில் நன்றி கூற விரும்புகிறேன். இந்த குழுமம், மத்திய தேசிய ஆராய்ச்சி குழுமம் டாக்டர் என்ஜே முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஆசிகளும் நன்றிகளும் உரித்தாக்குகிறேன். ஏனென்றால் அவர் இந்த இளம் வயதில், இது ஒரு பெரிய போஸ்டிங், அதாவது ஒரு யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பதவி. இந்த பதவி இந்த இளம் வயதில் வந்ததினால் எல்லாருக்கும் நல்ல ஆராய்ச்சியை பற்றி மற்றவங்களுக்கு எவ்வளவு அவேர்னஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு கொடுப்பாருன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இன்றைக்கி வந்த லெவலில் எல்லாருமே, எல்லா மாணவர்களுமே புது புது வகையாக நான் பார்த்த லெவலில், அதாவது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக
ஆராய்ச்சி செய்ய நினைக்கிறாங்க. அவங்கள வந்து அடுத்த லெவலில் கொண்டு போகணும்னா இதே போல் பல கருத்தரங்குகளை நடத்தி கொண்டே இருந்தால் மாணவர்கள் கண்டிப்பாக ஆராய்ச்சியில் நன்றாக சிறந்து விளங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். மாணவர்களும் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே அவங்களுடைய கருத்து வந்து அவங்களுடைய எண்ணங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் நல்லா ஊன்றி இருக்குது. ஃபஸ்ட் இயர் வரும்பொழுதே நாங்கள் கேட்போம், எப்படி உங்களுக்கு சித்த மருத்துவத்தை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு தூண்டுதலாக இருந்தான்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, நாங்களே இந்த டெங்குக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம கொரோனாக்கெல்லாம் கஷாயம் குடிக்கும் பொழுது அப்போ அவங்க மனதில் சித்த மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு நல்ல கருத்து இருந்ததாக சொன்னாங்க. அப்படி இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து தேசிய அளவில் நடக்கிறத அடுத்தது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் உலக அளவில் ஒரு கருத்தரங்கு நீங்கள் நடத்துவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். டாக்டர் செல்வசண்முகம் சொன்னது போல் அடுத்த கருத்தரங்கு அடுத்த லெவலில் கொண்டு போவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம். மாணவர்களும் அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய ஆராய்ச்சியை விரிவுபடுத்தி மற்ற நாடுகள் நம்மிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்களோ அந்த கருத்தை வந்து நம்ம வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வருவீங்கன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். நீங்களும் அந்த அளவில் உங்களுடைய அப்டேட்டிங் எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் நீங்கள் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் வந்து ஜேர்னலில் ரொம்ப மிக குறைவாக இருக்கிறது. சித்த மருத்துவம் மட்டும் அது ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது. என்னை போன்ற மூத்த முதல்வராக இருக்கிறதுனால அதனால் நீங்கள் எல்லாருமே இந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை விரிவுபடுத்தி ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் அடுத்த முயற்சி எடுக்கணும். அதுக்கு NCISமும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால் அந்த செலவை பற்றி யோசிக்காமல் நீங்கள் வந்து ஜேர்னலில் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணும் பொழுது தான் அது வந்து வேர்ல்டு லெவலில் நம்மளை கொண்டு போய் சேர்க்கும். அந்த கருத்தை மட்டும் உங்கள் முன்னாடி நான் வைக்கிறேன். அதனால் இளம் மாணவர்கள் சித்த மருத்துவத்தை உலகளாவிய நிலைக்கு கொண்டு செல்லும்படி என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசை. அதை கொண்டு செல்வீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். அதோட இந்த ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் அத்தனை ஆராய்ச்சியாளர்களும் இந்த ஒருங்கிணைத்து ஒரு 15 டேஸில் ஒரு பெரிய கருத்தரங்கை நடத்தியிருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லோருக்குமே நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன்னா அது டீம் ஒர்க்கு தான். ஒரு ஹையர் லெவலில் இருக்கும்போது எல்லாரும் ஒன்றிணைந்து செய்யும் பொழுது அந்த நிகழ்ச்சி வந்து வெற்றிகரமாக 100% வெற்றிகரமாக ஆகும் பொழுது அந்த அவருக்கும் நம்ம என்ஜே முத்துக்குமார் அவர்களுக்கும் இது வந்து ஒரு பெரிய ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் சூப்பராக நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து வந்த மேடம் பாவனா மேடமும் சொன்னாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அடுத்தடுத்த லெவலில் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடத்தி இதை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு என்னுடைய ஆசிகளும் வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேடம். சுதா சசீந்திரம் சித்த மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வர் ராமன் அவர்கள். குட் ஈவினிங் ஆல். என்ஜே முத்துக்குமார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் 3 இயர்ஸாக நெஸ்ல. அவர் அப்பவுமே நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. இந்த கருத்தரங்க சிறப்பாக நடத்தினதுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேன்மேலும் கருத்தரங்களை நடத்தி முடிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. I now request Dr. Tamil Alagan, Assistant Professor, Department of Anatomy from National Institute of Siddha, to felicitate the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். திடீர்னு பேச சொல்கிறதுனால என்ன பேசுறதுன்னு தெரில. எனிஹவ், நான் இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள், அதாவது மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவ குழும பொதுக்குழு உறுப்பினர் செல்வ சண்முகத்திற்கும் தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனத்தினுடைய பொதுக்குழு உறுப்பினர் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைவருமான
என்ஜே முத்துக்குமாருக்கு தான் என்னுடைய வேண்டுகோள்கள். நம்ம வந்து அவர் செல்வ சண்முகம் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து இங்கேயே தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்கிறோம், இந்தியாவிலேயே இருக்கிறோம், உலகம் பூரா எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பண்ணக்கூடிய நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய யங் பட்ஸ் பிஎஸ்எம்எஸ் கிராஜுவேட்ஸுக்கு வேலை வாய்ப்பை உண்டாக்கணும். வேலை வாய்ப்பை உண்டாக்காத நம்ம மருத்துவத்தை வெளியில் எடுத்துகிட்டே போக முடியாது. நல்லா அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்க. இப்போ செல்வ சண்முகம் சார் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா, எனக்கோ என்ஜே முத்துக்குமார் சாருக்கோ சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. நாங்கள்லாம் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நீங்கள் ஃப்ரீ பேர்ட், நீங்கள் வந்து மருத்துவ மன்றத்தினுடைய முக்கியமான உறுப்பினர், அவருக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கும். நீங்கள் சொல்லலாம். இப்போ வந்து சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அது அப்படியே பெண்டிங்கில் இருக்குது ஒன்று. அதே மாதிரி நம்ம கல்லூரியுடைய எஜுகேஷனுடைய குவாலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையுமே பிஜி எடுத்து வரணும். அது ஒரு முக்கியம். சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் போட்டு ப்ரொபோசல் கொடுத்து நான் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி எடுத்து வரணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். இதெல்லாம் அப்படியே கிடப்பிலே இருக்குது. அது ஒரு முக்கியம். இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எதனா ப்ரொபோசல்ஸ் நீங்கள் இன்னொரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ஃபார்ச்சுனேட்லி 2 தமிழ் பீப்புள்ஸு, மாண்புமிகு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் கவர்னராக இருக்கார், மாண்புமிகு டாக்டர் தமிழிசை அம்மா கவர்னராக இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணால் அந்தந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம வந்து மெடிக்கல் காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேஷனாக கூட இருக்கலாம். அது ஒன்று. இன்னொரு விஷயம், தமிழிசை அம்மா வந்து கன்னியாகுமரியை சார்ந்தவங்க. வர்ம மருத்துவம் அப்படின்றது வந்து யூனிக் நேச்சர் சித்தாவுக்கு. அது எப்படியே போயிட்டுருக்கு. அதை பற்றி இப்போ பேச வேண்டாம். பட் ஆயுர்வேதாவில் நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் பஞ்சகர்மா அப்படின்னு ஒரு நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது சிறுதரித்தியில் இருக்குது. அதை போல் வர்மாவுக்கு நேஷனல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் வர்மா அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை வர்மாவுடைய தாயகமான கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ இது ரைட் டைமு. ஏன்னா இவர் என்ஜே முத்துக்குமார் அதை சார்ந்தவர். அதனால் இதெல்லாம் உண்டாக்குனா நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவனிஸ் வரும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவனிஸ் வராத நம்ம உலக லெவலில் ரீச் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம். முதல்ல அக்ராஸ் நேஷனை ரீச் ஆகணும். முதல்ல அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டு செக்ரட்டரியேட்டில் ஒரு பைலட் ஸ்கீம் மாதிரி ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் உண்டாக்குனா நல்லாயிருக்கும். அதுதான் என்னுடைய முக்கியமான வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன். இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கு ரொம்ப ஒரு ஷார்ட் ஸ்பெல்ல ஆரம்பித்து அவர் சொல்லவே வேணாம். அவர் வந்து இந்த கருத்தரங்கு, இந்த மாநாடு, இந்த விஷயத்தெல்லாம் நடத்துறதுல ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர். அவர் ஆல்ரெடி அவர் வந்து நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்காரு. சித்த மருத்துவ குழும இன்சார்ஜாக இருந்திருக்காரு, தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவன டைரக்டர் இன்சார்ஜ் இருக்காரு. இப்போ வந்து முழு பொறுப்பேற்கிறதுனால 5 வருஷம் சாலிடாக, 5 வருஷத்தில் 1 மாதம் போயிடுச்சு. 1 மாதத்துல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்திட்டாரு. இன்னும் 4 வருஷம் 11 மாதம் இருக்குது. கண்டிப்பாகவே ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் உண்டாக்கினாலும் இதை வந்து செல்வ சண்முகம் சார் அவருக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் ஹேண்டாக, நீங்கள் ஜெனரல் பாடியில் மெம்பராக இருக்கிறதுனால சப்போர்ட்டிவ் ஹேண்டாக நீங்கள் அதை எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அவர் ஃபாலோ பண்ணிப்பார் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளை வச்சு நான் இந்த எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much for your words. It's my pleasure to invite Dr. S. Selvarajan, Organizing Secretary of this 2-day National Conference, to brief about the conference. Please, sir. Very good evening to all.
Dr. Eugene Wilson, Dr. C. Anbarasi, Dr. A. Lavanya. Hall Management Committee, Dr. A. Kanagarajan, Dr. R. Ganesan, Dr. M. Kannan, Dr. P. Radha, Dr. K. Samraj, Sri Rajesh, Sri E. S. Gopinath. Hospitality Committee, Dr. P. Satyarajaswaran Sir, Dr. G. Dayanand Reddy, Dr. J. Aditya, Dr. P. Tenmuli, Dr. G. Karunya, Srimadi R. K. Satya. Media and Press Coverage, Dr. K. N. Sunil Kumar, Dr. M. Muthu Tamil. Accounts related works, again Dr. Myself and Dachnamurthy Sir, Muthu Kumar Sir and E. Santrika. Souvenir related committee, Dr. R. Meena, Dr. Eugene Wilson, Dr. S. Kumar, Dr. R. Pravina. Kit committee, Dr. V. Arti, Dr. K. Nandagopal, Sri Aswin, Sri Sushi Kumar, Srimadi Mahalasmi, Srimadi Jeevarani, Sri Veruvarame, Sri Arivikodi, Srimadi. Why I am mentioning here means, without their support we cannot do anything, because they have given their wholehearted support for conducting this event. And I also record my appreciation for all the college principals, all the college students, all the professors, all the faculties, those who have wholeheartedly supported for this event. As our DG sir, he is a dynamic person. He is witnessing, we are all witnessing, and he is doing. He has instructed us from Kanyakumari to proceed to lot of colleges. ATVS and Maria, then Sashindram College, then Santriki College. In a day, single day, we have visited and we have received lot of support from them. Some of the colleges visited by our DG and Rajendra Kumar sir, some of our team. Without this support, we cannot conduct such type of a grand this event. Thank you so much. And I am expressing my sincere thanks to all the in charges of CCRS headquarters, this peripheral units and CCRS headquarters officials. Those who are the officials are attending this conference from Nascent of Siddha, Data of Indian Medicine and Homeopathy. And this Kalavananga Arangam officials, they have given good support. This Kovalan sir, Vinod sir and Ayappan. And if I miss some persons also, kindly bear with us. Those who have supported directly and indirectly for conducting this event as a grand one. With the grace of God, without any untoward event, we are conducting this event. And this food is, I think you have tasted, is from Namavittu Kalyanam. He has done a wonderful job during the year 2018. Now also, thank you so much, all of you, for keeping patience for the 2 days event. Thank you so much once again. Good day to you all. Thank you, sir. Now it's time to announce the results of the scientific sessions, oral and poster presentations. We have 3 categories in the oral sessions: UG students, PG students and others category. And in poster presentation, UG and PG and others are combined as a separate entity. The first prize is cash award of rupees 5,000, second prize is 3,000, third prize 2,000 and the consolation prize is rupees 1,000. First, Siddha practitioners and research scholars. First prize goes to Binduja G. Taran, designing a treatment protocol to implement the usage of Padigarani as Kaluvanir and Nilavembukudinir as Vedu, along with Matantailam in treating Pitta Ayya Madhumegapun in Siddha literature based on a case series study. I request Professor Dr. N.J. Muthukumar sir, Dr. Shelva Shanmugam sir, Dr. Selvarajan sir to issue the prize. Second prize goes to Karunya Ji, the pharmacovigilance perspective of food-drug interactions in Siddha medicine, a case report.
There are 2 third prizes. Third prize goes to Subhatra T, Siddha Medicine for Chemotherapy Complications, and Dr. Bhuvaneshwari Thirumalai Velu, a unique approach to managing class 3 obesity with Siddha doctrine, a case study. Congratulations, winners. May we have a big round of applause from the audience? Cash prizes will be awarded as a check. Category. First prize goes to Dr. Subhashri Rajasekhar, National Institute of Siddha, effectiveness of Tokkanam with Kundarigat Thailam in the management of Alalkeel Vayu, first and third stage of osteoarthritis knee joint, a pilot study. There are 2 first prizes. Dr. Sanjana S, National Institute of Siddha, effectiveness of Pun Sudar Thailathiri in the management of Silaipun, a case report. Goes to Dr. Sanjana G, GSMC Chennai, effect of Ambalpu Manapagu on diametric symptoms in women during perimenopause attending OPD at Government Siddha Medical College Hospital Chennai, a pilot study. There are 2 third prizes. Dr. Meghana, National Institute of Siddha, a case report on the effectiveness of Siddha treatment regimen for the management of Klippel Trenae syndrome, a rare vascular disorder in children. And Dr. Pandipriya, GSMC Palayamkottai, effectiveness of Varmam and external therapy in the management of trigger finger, a case report. Pandipriya, GSMC Palayamkottai. Consolation prize goes to Dr. Lakshmikant Balaji, documentation of ethno-medicinal practices by villages and local healers in Puliyare and Vada Mamalai Samutram regions of Tirunelveli district. Category, oral undergraduate students. First prize goes to Gautam S. Sairam. Innovative process involved in the preparation of Siddha nanomedicine, Purna Chandrodaya.
goes to Adira Sairam, eco-friendly and biodegradable sanitary napkins, a sustainable approach towards menstrual and environmental hygiene. Third prize goes to Kishore Arjit, Sairam, vulnerary action of Terminalia Arjuna. Prize goes to Roshita RVS, a literature review on unrevealed Kudori Marthom in Siddha system of medicine. R. Sairam, medico-astrological science and its relationship with prediction of ailments, a case series. Congratulations, winners. Next, we have the results for poster presentations. We have received 208 posters. Most of the posters were from the undergraduate students, the first profession students, and it was a very tough task for the juries to judge, and they have done their best, and we have the results here for you. Postgraduate category. First prize goes to Dr. E. Medini, GSMC Chennai, Traces of Siddha Yogam from Sculptures of 108 Karanas from Temples of Tamil Nadu, a documentation. Prize goes to Dr. Subbulakshmi S, GSMC Palankotai, effect of Tannir Vitannai in the management of oligohydramnias, a case report. GSMC Palankotai, sir. Third prize goes to Dr. Udaya Ganga, PhD Research Scholar, National Institute of Siddha, an anti-inflammatory potential of Siddha polyherbal formulation, Mandakyalam, a experimental study carried out in rats using keratin-induced hindpaw edema method. Undergraduate category. First prize goes to Janagaraj, explore the effect of neem karpam with banana technique, JSA College. First prize is shared by two. P. Nandini, Sairam College, survey on Therayar Pini Anaga Vidhi Olukam among people.
Siddha approach to the role of bitter taste in healthy life by Lino Pratap, ATSVS. Role of Tinospora cardifolia in inducing serotonin secretion and its implication on diabetic patients, a review by M. Soundarya, GSMC Chennai. Shared by 2. Lifestyle modification for prevention of peptic ulcer, review by Ritika, Sivaraj Siddha Medical College. Psychiatric wellness through Siddha system of medicine by Amrita, Shantagiri College. Consolation Prize, a review on medicinal herbs used as an antidote for poison in Siddha aspect by Denny Mole JS, Maria College. Consolation Prize to M. Dhanush, Nanda Siddha Medical College. Central Council for Research in Siddha will be providing Best Performance Award for the cultural programs, which was held yesterday. So there was totally 6 programs performed by Sai Ram College, GSMC Chennai, ATSVS, JSA, Velumailu College and Sir Isaac Newton College. So the last award, the third prize, goes to Government Siddha Medical College, Chennai. There are any representatives from the Government Siddha Medical College, Chennai? To Sai Ram Siddha Medical College.
to ATSVS Siddha Medical College. Sunitha from ATSVS to join your students group. Next, we are providing special performance award. The award goes to the wonderful mimicry artist from a great entertainer from JSA Medical College. We would like to call the wonderful boy from JSA Medical College to receive the best performance award. Our dignitaries to honor this boy with the towel. He mastered the stage with his solo performance. And next, the special performance award goes to Sidha Medical College for the beautiful two singers who mesmerized the entire gathering to the beautiful voice. I would like to call the girls from the Sidha Medical College. Kirti Sri and a friend from Sidha Medical College. Ms. Hemalata from Sidha Medical College. And next, the performance by Sir Isaac Newton, Sidha Medical College. The person in the last row is requested to come.
Karthik from Sir Isaac Newton Siddha Medical College. For Kannane Kanne song, he performed with lot of emotions and next we would like to honor Miss Navina from Velumaila Siddha Medical College. For her wonderful classical performance in the valedictory ceremony. Dignitaries, and thank you all the Siddha Medical Colleges for their wonderful cooperation. Thank you. நன்றி நவிலல் டாக்டர் மீனா ஆராய்ச்சி அலுவலர் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமையகம் சென்னை. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமம் நிகழ்த்தும் இந்த 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கின் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் நன்றி நவிழ்தல் எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. 7வது சித்த மருத்துவ திருநாளின் பிந்தைய நிகழ்வாக இந்த 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கம் அமைந்துள்ளது. மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் தலைமை இயக்குனராக பதவியேற்ற ஒரு சில வாரங்களிலே இந்த தேசிய கருத்தரங்கை நிகழ்த்த முனைப்புடன் முயற்சி எடுத்து சிறப்பாக நடத்தி முடித்து இந்த நிறைவு விழாவில் நம்மிடையே நிறைந்த புன்னகையுடன் வீற்றிருக்கும் நமது தலைமை இயக்குனர் பேராசிரியர் மருத்துவர் NJ முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு எங்களது சிரம் தாழ்ந்த நன்றிகள். நன்றி ஐயா. இந்த கருத்தரங்கை வரவேற்று தனது வருகையை காணொளி மூலம் வாழ்த்தி பதிவிட்டு சிறப்பு செய்த மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் மற்றும் துறைமுகங்கள் கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிகள் அமைச்சகத்தின் அமைச்சரவை அமைச்சர் திரு சர்பானந்தா சோனோவால் அவர்களுக்கு எங்களது நன்றிகள். துவக்க விழாவில் தனது வருகையால் கருத்தரங்கை சிறப்பித்த ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் இணை செயலாளர் திருமதி பாவனா சக்சேனா அவர்களுக்கும் பத்மஸ்ரீ ஜி வேலுச்சாமி அவர்களுக்கும் மருத்துவர் ஜெகநாதன் மருத்துவர் பானுமதி அவர்களுக்கும் எங்களது சிறப்பு நன்றிகள். அடுத்ததாக தனது ஓய்வில்லாத பணிகளுக்கிடையே நமது அழைப்பை ஏற்று சிறப்புரை வழங்கிய மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் மருத்துவர் செல்வ சண்முகம் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களது வணக்கங்களும் நன்றிகளையும் உரித்தாக்குகிறேன். நன்றி ஐயா. இந்த விழா மேடையை அலங்கரித்துள்ள கல்லூரி முதல்வர்கள் மருத்துவர் BK சவுந்தரராஜன், முதல்வர் சாந்திகிரி சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, மருத்துவர் நீலாவதி, முதல்வர் RVS சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, மருத்துவர் பாலகுருசுவாமி வேலுமயில் சித்த மருத்துவக் கல்லூரி, மருத்துவர் தமிழழகன் தேசிய சித்த மருத்துவ நிறுவனம், மருத்துவர் ராமன் சுதா சசீந்திரம் சித்த மருத்துவ கல்லூரி, முனைவர் தயானந்த் ரெட்டி இணை இயக்குனர் சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை அவர்களுக்கும் எனது உளம் கலந்த நன்றிகள். மாணவர்களுக்காக ஆராய்ச்சி பேருரை ஆற்றி சிறப்பு பேச்சாளர்கள் மருத்துவர் சிவராமன், மருத்துவர் சையத் ஹிசார், மருத்துவர் தங்கவேலு, மருத்துவர் பாலமுருகன், மருத்துவர் பாலாஜி, மருத்துவர் யூஜின் வில்சன் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
இந்த தேசிய கருத்தரங்கின் அமைப்பு செயலாளர் மருத்துவர் செல்வராஜன் அவர்களுக்கும் இங்கு மாநாட்டு அறிக்கை வாசித்து இணை அமைப்பு செயலாளர் மருத்துவர் ராஜேந்திரகுமார் அவர்களுக்கும் எங்களது உளம் கனிந்த நன்றிகள். நமது மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் கீழ் இயங்கும் மத்திய மற்றும் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலையம் மற்றும் பிற பிரிவுகளின் இணை இயக்குநர்கள் மருத்துவர் சத்யராஜேஸ்வரன், மருத்துவர் கனகராஜன், முனைவர் தயானந்த் ரெட்டி, முனைவர் கணேசன் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள். ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மருத்துவர் யூஜின் வில்சன், மருத்துவர் ஆர்த்தி, முனைவர் பார்த்தசாரதி, மருத்துவர் ஸ்ரீதேவி, திரு அன்வர் பாபு, மருத்துவர் நித்யா, திரு சுனில்குமார், மருத்துவர் பார்த்தசாரதி, முத்துத்தமிழ், டாக்டர் ஷியாம்லா ராஜ்குமார், மருத்துவர் சாம்ராஜ், மருத்துவர் சிவரஞ்சனி, முனைவர் ஷகிலா மற்றும் பிற ஆராய்ச்சி அலுவலர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள். மேலும் இந்த கருத்தரங்கிற்காக ஆயுஷ் அமைச்சகத்தில் பல வேலைகளை நமக்கு சிறப்பாக நிகழ்த்தி தந்த மருத்துவர் SD முரளிதாஸ் அவர்களுக்கு எங்களது சிறப்பு நன்றிகள். இரவு பகல் பாராது கடந்த ஒரு வாரமாக இந்த கருத்தரங்கிற்காக அயராது உழைத்த மருத்துவர் குமார், டொமைன் எக்ஸ்பர்ட், சித்தா சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், மருத்துவர் பிரவீனா, மெடிக்கல் கன்சல்டன்ட், சித்தா சென்ட்ரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட், இவர்கள் இருவர்களுக்கும் எங்களது சிறப்பு நன்றிகளும் வணக்கங்களும். மூலிகை கண்காட்சி மற்றும் சித்த மருத்துவ பெருந்தகைகளின் கண்காட்சியை ஒருங்கிணைத்த மருத்துவர் ராதா, மருத்துவர் கண்ணன் அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகள். இந்த அரங்கை அலங்கரித்து அனைத்து வசதிகளையும் உரிய முறையில் செய்து தந்த கலைவாணர் அரங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் வினோத் மற்றும் அவரது குழுவினர்களுக்கு எங்களது நன்றிகள். அருமையான ருசிகரமான விருந்தளித்த நம்ம வீட்டு கல்யாண குழுவினர்களுக்கும் எங்களை சகித்து கொண்டு ஒவ்வொரு பதாகைகளையும் வடிவமைத்து தந்த பூர்ணிமா கிராபிக்ஸ் பாலு அவர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கிறோம். இந்த 2 நாட்களும் நமக்கு ஒத்துழைப்பு அளித்த காவல்துறையினருக்கும், D1 போலீஸ் ஸ்டேஷன், ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும், தமிழ்நாடு தீயணைப்பு துறையினருக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எங்கள் மின் அஞ்சல் வரவேற்பினை ஏற்று இந்த கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்த மூத்த சித்த மருத்துவர்கள், முன்னாள் தலைமை இயக்குனர் மருத்துவர் கனகவல்லி, கல்லூரி முதல்வர்கள், கல்லூரி பேராசிரியர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் தங்களது ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்து கருத்தரங்கில் பங்கு கொண்டு சிறப்பித்தமைக்கு நன்றிகள், பாராட்டுகளும். இதனை கணித்த நடுவர்களுக்கு சிறப்பு பாராட்டுகள். இந்த கருத்தரங்கம் வெற்றி பெற பின்னணியில் இருந்த தூய்மை பணியாளர்கள் முதல் ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்கும் அலுவலர்களுக்கும் எங்களது நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறோம். மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி குழுமத்தின் சார்பில் உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை எங்களது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, நன்றி, நன்றி. There is one more Best Performance Award for GSMC Palem Kotai. We have Sandhya and team for their wonderful dance. So I request the dignitaries to honor them with shawl. So please, sir. Please, madam.
announcement. We have the refreshments to be served outside the auditorium. You are requested to have the refreshments and then disperse. I request all the CCRS employees to come on stage for a group photograph. Thank you, sir. With this, we formally conclude the valedictory ceremony. Thank you, dignitaries. Thank you for gracing the occasion. Thank you so much, sir.
இவனா காட்டுக்கு விருந்து இவன் வேட்டைக்கு செதறனும் பயந்து வெறும் புள்ளிக்கெல்லாம் முற்று புள்ளி எழுதி கொடல் உருவுற சம்பவம் உறுதி இதுவரையில் நல்லவன் இருந்தான் இந்த கதையில ராட்சச முகம்தான் பத்தி குச்சியில எரிமலம் அவனே நெருங்காத நீ கொலசாமிய வேண்டிக்கோ மாமே உரைக்காத நீ பேடாசுமா ஒரு சாமம் ஓடிடு பேடாசுமா கோபால குறுக்கிடு பேடாசுமா நிவகாசுமா பேடாசுமா ஒரு சாமம் ஓடிடு Leo Perez Mr. Dudas is a Perez He's a fucking Perez Leo Leo பல ராஜாக்களை பதாச்சுடா இவன் கத்தி ரொம்ப கூறாச்சுடா லியோ 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 வெறிதான் நூறு பஞ்சாயத்தை தீட்டாச்சுடா வரலாறு மொத்தம் பிளட் ஆச்சுடா லியோ 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 வெறிதா ரொம்ப ரொம்ப ஆடாதம்மா தெரிக்க தெரிக்க அடிப்பாருமா bloody sweet பத்தி குச்சியில எரிமலம் அவனே நெருங்காத நீ கொலசாமிய வேண்டிக்கோ மாமே உரைக்காத நீ பேடாசுமா ஒரு சாமம் ஓடிடு பேடாசுமா கோபால குறுக்கிடு பேடாசுமா நிவகாசுமா பேடாசுமா ஒரு சாமம் ஓடிடு லியோ
CCRS headquarters staff to join the group photo, please. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Plata o plomo. Plata o plomo. Plata o plomo.
Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata, 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 plomo, plomo, plomo. Plata, 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 plomo, plomo, plomo. Plata, 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 plomo, plomo, plomo. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.